Can you hear me? Good morning and welcome to all of you present here today. For some of you coming here for the first time, this is the launch of the third chapter of FoHS. The first being Pandyas, the second 10 Pandyas, and now the Pallavas. This day has been long awaited, and like each of our earlier chapters, it has come together organically. And this is what is so special, because each and every one of you who will be joining and becoming a part of the FoHS fold already feel like you've always been here. Our objectives, vision and mission is very clear, and this vibrant, strong team with their enthusiasm can only make it better in carrying our goals further. Once again, I would like to welcome every one of you to this momentous occasion and hope you enjoy the sessions planned for today. Thank you. Thank you, Madam Secretary, for that crisp welcome note. The Friends of Heritage Sites has been in existence since 2014. And to know more about the organization, here is a short introduction on the role and activities of FoHS by the President of the Friends of Heritage Sites, Ms. Sharmila Devdas. Good morning all. Very happy and proud to be present here today at the Tamil Virtual Academy amidst all our well-wishers and our key resource persons to inaugurate the third chapter of FoHS. It's been an amazing journey and we're really happy to celebrate it with all of you here today. And so FoHS is basically a social space for heritage enthusiasts focusing on Tamil Nadu's rich and ancient history in a very data-driven and scientific manner. So we have a lot of interest today in history and archaeology and art traditions and culture, but there's a lot of hearsay, there's a lot of questionable argument, theories going around and all of that. So we wanted to be able to be the go-to place for data-driven and absolutely scientific, approach-based history and archaeology. So in that way, we've been very happy. I mean, we've been very privileged to have great scholars amidst us, supporting us in a big way, like Dr. Vedachalam, Professor Selvakumar, Mr. Gandhirajan, without whose support this would have just not been possible. So we want to thank them and appreciate them here. And so essentially, I think most of you already know what we're all up to. So the key objectives, like I mentioned, was to create awareness and essentially target the youth of Tamil Nadu and globally, the Tamil youth globally, to reconnect with their roots and bring alive our legacy. So through a variety of interesting and fun programs, events, we do a lot of creative workshops for reviving Pallava art and Pandya region art forms under the leadership of Mr. Gandhirajan. We have the Chitrakoodal and Vichitra Chitta projects. Then we have a series of workshops on ethno-archaeology, on various aspects of little touched upon subjects in Tamil history and archaeology. And to top it all, now this year we are also tying up with Google Arts and Culture, and so that's another very big milestone for us. So this way we'll be able to take it to the global platform and make our monuments and history and heritage more visible to the world. And so we are looking forward to working with you all
in bringing alive our legacy, and I'm sure the journey is going to be a very satisfying and fulfilling one. Thank you. Thank you, Madam President, on the what is and why of FoHS. We now have a formal induction ceremony that entails an induction process and handing over a membership kit for each of you present here. Please note, you are here in your individual and your voluntary capacity. With a little concern for the cause we are all interested in. Towards enabling this cause and giving a certain nobility is a formal induction of members. And this process is being adopted. We request our President, Mr. Devidas, to hand you and formally proceed with the induction process. It entails handing over each of you a membership kit that speaks for itself the objectives, roles, and activities of the organization Friends of Heritage Sites. We request the President, Ms. Sharmila Devdas, to now formally commence the induction of members ceremony at the launch of the FoHS Pallavas. Ms. Sharmila Devdas. She has to call for Prabhakar. Yeah. Call the members. Start with Prabhakar. We request our new members to kindly arrive on stage and receive the Prabhakar membership Thiagarajan. as per the roll call. Akshata A. Kuntal Desai. Bharati Ganesh Ram. Vijay Sai is there. Vijay has Sudha is there. Sudha Rajagopalan. Your name is called? Ramana Kumar. Hold. How come I don't have Vijay size? Vijay. No, it was there yesterday. Yeah? So, okay. We'd like to welcome our chief guest for today, Ms. Salma. She's got the thing. Sudha Rajagopalan. Vijay Sai. Vijay Sai. I don't have this, so just give one for now and after we'll Kodkala. Yeah, Vijay Sai. Vijay Sai. Yeah. Vijay Sai. So we have a few other members who couldn't be present today. They were either traveling or are not well. So
that is Rama Arunachalam, Kannan Arumugam, Naina Shah, Renuka Sabanaikam, Saroja Shankaran, and Sujata Sham Sundar. We hope that was not too exhaustive for the new members. Nevertheless, this formality is important for us because that brings in a certain structure and a nobility in the cause that we actually strive for. Every organization has to have a leader. We trust leadership is a quality, nay, a character that distinguishes the ordinary person from the rest of the crowd. A leader is one who works with a vision, I repeat, with a vision, to carry out the mission of the organization. In that role, our president has played a vital role over the past 9 years. And now to coordinate the work at the chapter level, this being the third chapter of FoHS, we trust there has to be a convener who ably reflects the visionary qualities that envisages carrying out the mission of the organization along with the president. In this process, we have a formal ceremony whereby the convener of the chapter, FoHS Pallavas, is appointed in a simple investiture of office ceremony. This entails a presentation of a ceremonial collar. We now request the Vice President of FoHS, Thiru Arun Amarnath, to lead us in this investiture of the convener of the FoHS Pallavas. Thiru Arun Amarnath. Thank you, Dhruva. Normally, as per bylaws, the conveners are actually elected. But since this is a charter year, it's been appointed. And Dr. Prabhakar has graciously accepted to be the convener. And we'll adorn the collar to make him the official convener. And the convener will be ably assisted by the co-convener and Ramana Kumar has been appointed as co-convener. Please join us on stage. We welcome the new convener and the co-convener appointed. Ladies and gentlemen, we are certain that having a formal insight into the activities of the organization by the president, and in addition to the induction, we believe that every person joining the organization in whatever capacity has to give a certain commitment to the cause here. Towards this, we at FoHS have formulated a pledge that we trust inspires every one of you to be a member and work for the cause with a commitment. And to lead us with this pledge, I request the Vice President of FoHS, Thiru Arun Amarnath, to guide all the new members joining us today on this auspicious day at this ceremony. Thiru Arun Amarnath. I request everyone to stand, please. Okay, please repeat after me. I will do my best to create a social space for conservation of ecology, heritage monuments, natural heritage sites,
and the cultural richness of the country. I concur with the vision of FoHS and agree to keep intact our tangible and intangible heritage, and play a role in bringing alive our legacy. Yeah, thank you. And FoHS Central will officially recognize the chapter with the affiliation certificate. I request the President to hand over the certificate to the convener. And the final part of the and the final part is to sign the MOU between FoHS Central and the Pallavas. I request the President and convener to sign the agreement. So having put in place the third chapter of the Friends of Heritage Sites, FoHS Pallavas, we trust this needs a wave of self-applause. Let us all thank God Almighty and all those who have participated in this solemn occasion, to bless them. Thank you all for joining us in this solemn pledge. We trust this brings a commitment of sorts and marks a new beginning for all of us here. We now request the newly inducted member and the appointed convener of FoHS Pallavas, Dr. Prabhakar Tyagarajan, to present his acceptance address and highlight to the gathering the proposal plans for the year. Dr. Prabhakar. Good morning. I've lost my speech, so it has to be extempore. So basically, I've been asked to give our plan for the next 2 years, but the plan really belongs to you, to all of you. We will be actually meeting every month in each other's homes as members, and we will be the ones that will develop the plans and will actually do the work of launching the plans. But when we speak of the Pallavas, the first thing that comes to mind, of course, the two things that come to mind are Mamallapuram and Kanchipuram. And those are very major sites of archaeological wonders created by the Pallavas. But before we explore them, I thought that it would be good to first understand the basics of South Indian temple architecture. So our first program will be that in June we will have a simple lecture on temple architecture, South Indian temple architecture, by a resource person, and follow that up with a visit to one or two temples in Chennai, just to illustrate it, so that we understand the technical aspects, the technical terms, the iconographic details, all of the simple things that we can then, when people take us to different temples and they show us features, we will know what they're talking about. So that will be the first thing in order. The second thing that we plan to do is an expansion of what we're doing today. Sometime in July or August, we want to do a very systematic, we have a series of lectures, do a seminar, a series of lectures on the Pallavas,
their history, who these individual rulers were, what was their character, what were their achievements, what were their contributions, the architecture, all of that. We have a wonderful person here, Dr. Dayalan, who's going to be lecturing us today on the Pallavas, but we want an expansion of that and a detailed exposition of that. We will be planning that in July or August. In October, we will start with our first trip, which is the trip to Mamallapuram. We've all been to Mamallapuram, but I think a very systematic exploration and a very technical exploration of all of the monuments there will be very exciting. Why Mamallapuram? Because when we speak of South Indian architecture, temple architecture in stone, it all began there. That is where it all began. And you can see the organic development, from, the relief, the massive relief. You can say bas relief, but it really is a high relief, I think, that has just faded with time, which we call Arjuna's penance. But from that relief, through the rock-cut temples, with the Karuvare and the Mandapams, and then the monolithic temples that were built from the top, carved out from the top, then come down to the bottom, which we call the Rathas, and then the structural temples, the two great structural temples that still exist, the first of their kind, the Shore Temple, and the Thalasayana Perumal Temple in Mahabalipuram. So there's so much to see, and we will do a one-day tour. Following that, in December, we will do what will be the highlight of the year, which is our trip to Kanchipuram. It will be a 4 to 5 day trip because the number of temples that we have to see there is just enormous. I mean, Kanchipuram, of course, has hundreds of temples, but the important ones, we will probably need to cover at least 25, if not more, the Shaivite temples, the Vaishnavite temples, the Jain temples, the ones that are of historic importance and the ones perhaps of spiritual importance. And we will intersperse each day with lectures and technical details, and we will also have a lot of fun and games. In February, we plan to do, it's up to the members whether we do this as a car rally or whether we do this more as a trip. But we thought that it might be very important to look at the Mahendra Pallavas rock-cut temples all over Tondaimandalam. They're widely dispersed, and in fact apparently they go as far as Trichy. The rock temple in Trichy, by the side you have a rock-cut temple by Mahendra, so they say. So we will do a systematic, whether we do that as a car rally or whether we do that as this thing, we will be planning that. Having spoken about the Pallavas, I'd like to make a distinction here between the region and the dynasty. The FoHS divides Tamil Nadu into about 4 or 5 regions. The northern region, Tondaimandalam, being called the Pallava region, and it's just as we have the Ten Pandya or the Pandya or the Chera or the Chola regions. But these are names that are given as a matter of convenience. This particular region, northern Tamil Nadu, has a heritage that is far older, far vaster, and far younger than a single dynasty of kings, the Pallavas. So there is so much more than what the Pallavas left behind. So we really need to do an exploration of other aspects of our heritage in this northern region. As today's lectures will show, we are going to look at we are going to have a lecture on the Jaina sites, all of the Jain sites in Tondaimandalam, and perhaps we need to consider a tour of the Jain sites. We're going to look at, at folk deities, Ayyanar, hero stones, inscriptions,
We're going to look at, maybe even prehistory in terms of menhirs and dolmen and things like that. And perhaps that needs a detailed exploration. Perhaps we need to consider a tour that includes those. This region also has a number of wonderful forts. The fort at Senji, the fort at Vellore. Vellore, for example, is the fort that is unusual because it has all three. It has a functioning temple, the Jalakanteswara temple, the functioning church, the St. John's Church, and a mosque, all of them being worshipped inside the fort. So it's a wonderful example of what Tamil Nadu is, very multicultural and diverse part of the country. And so the forts may need a separate exploration. Finally, we call ourselves Friends of Heritage Sites, and we use the word site. But a site is not just a physical place or a physical dimension, as, for example, the use of the word website. A website is a space or a place which is a part of the human imagination, part of the human creative imagination. And we have two spaces of human imagination that we need to look at, not just a space, but perhaps countries. One is music and the other is dance. And Chennai is extremely rich in both. And so we will be having a series of lectures or even lecture demonstrations that explore music and dance, both classical forms and perhaps folk forms of it. So these are all some of the activities we're planning over the next 2 years. But as I say, the details and the decisions will belong to the members. I just want to close with a secret. Sharmila is going to kill me for this, but I have to say it. One day Sharmila said to me, this FoHS Pallavas, you guys, you are so enthusiastic and so distinguished. You're a little scary, she said. So I invite you on this adventure. Let us scare the living daylights out of poor Sharmila, and let us have a wonderful time. Thank you. Dr. Prabhakar Tyagarajan, 3 cheers to you on that, for that extempore speech and letting out the little secret. We are all with you on that. And of course, since you can trace your file, we really appreciate you speaking from your heart. And that was a very practical vision. Those timelines, we hope you will adhere to it. We sincerely hope every one of us here actually do relate to his vision and the cause. Time for a good ceremony to come to a formal closure, and no event is complete without gratitude, without conveying our sincere gratitude. Frankly, it's been over 2 months of intense activity, and acknowledging the roles of many and expressing gratitude of FoHS is a vital event. We request Tirumati Usha Javahar, the treasurer of FoHS, to grace the occasion with a formal vote of thanks. Yeah. Tirumati Usha Javahar. Thank you, Dhruva. Thank you all for coming, and as usual, I find it very nice to give my gratitude to all of you present here. And Prabhakar, we want you to scare us more. I will be very happy to scare with the living legends and doing everything here. And at this note, we have a chief guest. I would like to welcome her too, and everyone who has come. And with this simple note, I'll say thank you so much from my heart, and let's close the event. Thank you so much. Thank you all members of FoHS for your participation. This session is now members also, please. We have a photo op session for members on the dais. Come on, all the members. Why don't we have the ladies sit and stand behind? Ladies sit. Yes, after this.
This session is closed. Please do assemble here once again by 10:15 for the launch of the FoHS collections page on Google Arts and Culture and the seminar on the Tondaimandalam history, archaeology, art and folk traditions. Good wishes to all for a great day ahead. So we're just having a quick coffee break and we'll reconvene in 10 minutes up for the seminar. We are proud to announce Google's Arts and Cultures program launching Friends of Heritage Sites. It's a prestigious platform to showcase Tamil Nadu's rich history and heritage, increase global visibility for Tamil Nadu's cultural heritage, heightened awareness and appreciation for our fascinating monuments, and a leg up for heritage tourism. Please check out the launch of FoHS collections page on Google Arts and Cultures on May 7th, 2023. Thank you. We are proud to announce Google's Arts and Cultures program launching Friends of Heritage Sites. It's a prestigious platform to showcase Tamil Nadu's rich history and heritage, increase global visibility for Tamil Nadu's cultural heritage, heightened awareness and appreciation for our fascinating monuments, and a leg up for heritage tourism. Please check out the launch of FoHS collections page on Google Arts and Cultures on May 7th, 2023. Thank you. We are proud to announce Google's Arts and Cultures program launching Friends of Heritage Sites. It's a prestigious platform to showcase Tamil Nadu's rich history and heritage, increase global visibility for Tamil Nadu's cultural heritage, heightened awareness and appreciation for our fascinating monuments, and a leg up for heritage tourism. Please check out the launch of FoHS collections page on Google Arts and Cultures on May 7th, 2023. Thank you. We are proud to announce Google's Arts and Cultures program launching Friends of Heritage Sites. It's a prestigious platform to showcase Tamil Nadu's rich history and heritage, increase global visibility for Tamil Nadu's cultural heritage, heightened awareness and appreciation for our fascinating monuments,
once again those young at heart, and a special welcome to our new members of FoHS Pallavas, and to all those who have arrived here to take part in this launch of the FoHS collections page on Google Arts and Culture and the seminar on Tondaimandalam History, Archaeology, Art and Folk Traditions at the Tamil Virtual Academy in Chennai. It's a wonderful warm day out here, and we hope the rest of the day remains so. As part of the good etiquette here, we request all of you to please put your cellular phones on the silent mode or the aeroplane mode, or just switch it off if you don't want to be disturbed by some unexpected vibrating messages, in order to avoid any awkward moments and not be a nuisance to the rest of us. So please check your cellular phones before we go ahead with this event. And just in case we hear a ring, I'm sure we'll all spot you for sure. We once again request all of you to be seated, and it's time to get going with the first of the FoHS Pallavas events, which is the launch of the FoHS collections page on Google Arts and Culture and the seminar on the Tondaimandalam History, Archaeology, Art and Folk Traditions. A leg up for heritage tourism. Please check out the launch of FoHS collections page on Google Arts and Cultures on May 7th, 2023. Thank you. We are proud to announce Google's Arts and Cultures program launching Friends of Heritage Sites. It's a prestigious platform to showcase Tamil Nadu's rich history and heritage, increase global visibility for Tamil Nadu's cultural heritage, heightened awareness and appreciation for our fascinating monuments, and a leg up for heritage tourism. Please check out the launch of FoHS collections page on Google Arts and Cultures on May 7th, 2023. Thank you. We are proud to announce Google's Arts and Cultures program launching Friends of Heritage Sites. It's a prestigious platform to showcase Tamil Nadu's rich history and heritage, increase The convener of the Friends of Heritage Sites, Dr. Prabhakar Tyagarajan, to welcome this august gathering. Dr. Prabhakar Tyagarajan. Good morning. I want to extend a warm welcome to all of you today. I want to extend a special welcome to our chief guest, Ms. Salma. Salma அவர்கள் ஒரு கவிஞர், ஒரு எழுத்தாளர், ஒரு அரசியல்வாதி, பெண்களின் அனுபவங்களை பற்றி எழுதுபவர், பெண்களின் உரிமைகளுக்கு போராடுபவர். அவரை வரவேற்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. அவரை அன்புடனும் மதிப்புடனும் வரவேற்கிறேன். I also welcome Ms. Geeta Vasudevan, who is a founder member of Dakshin Chitra. Her deep commitment to Indian culture and heritage, Tamil culture and heritage, is exemplified by her leadership of Dakshin Chitra, but also by her very scholarly work on the Rajaraja temple, the great temple at Tanjavur. I welcome her today. I would also like to welcome Dr. D. Dayalan, former director of the ASI in New Delhi, who will give us the keynote address on the art and architecture of the Pallavas. I welcome Dr. R. Poongundran, who will speak to us today on the hero stones of northern Tamil Nadu. I welcome our very own Dr. V. Selvakumar, Head of Department of Maritime History and Marine Archaeology at the Tamil University in Tanjavur. He will be speaking to us on the early history and maritime interactions of northern Tamil Nadu.
I welcome Mr. K. Sridharan, Deputy Superintending Archaeologist, Tamil Nadu State Archaeology Department, who will be speaking to us on INR and folk deities of Tondaimandalam. I welcome Dr. D. Ramesh, Assistant Professor, Department of History, Government College of Arts, Viluppuram. He will be speaking to us on the Jain heritage of Northern Tamil Nadu. I extend a very warm welcome to our very dear friend, Mr. Gandhirajan, researcher, Tamil Virtual University, Virtual Academy, who will speak to us on the sculptural and art traditions of Tondaimandalam. And finally, I welcome Dr. S. Rajavelu, former Professor, Department of Marine History and Marine Archaeology, Tamil University, who will speak to us on inscriptions of Tondaimandalam. I also welcome all the students. It's wonderful to see so many fresh young faces, and I welcome all members of the public who are also indeed students, because learning is a lifelong adventure, or should be. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Prabhakar, for that crisp welcome note. As you said, learning is a lifelong adventure. Yes, we have a good full hall, and we hope the hall stays so till the end of the day. The Friends of Heritage Sites has been in existence since 2014. And to know more about this organization, here's a short introduction on the role and activities of FoHS on today's launch of the FoHS collections page on Google Arts and Culture by the President of the Friends of Heritage Sites, Ms. Sharmila Devdas. Ellarukum vanakkam. Dignitaries on and off the dais, we are very happy to welcome you all today for this grand seminar and launch of our Google Arts and Collections page. It's a landmark day, as you can all imagine, in more ways than one. And we'd like to briefly introduce to you Friends of Heritage Sites and talk about our journey over the years and our exciting new partnership with Google Arts and Culture. FoHS is a registered society that was formed way back in 2014 by 8 like-minded heritage enthusiasts to showcase Tamil Nadu's rich history and heritage, both tangible and intangible, with a scientific and data-driven approach. Our target is particularly the flag-bearing youth. We are very happy to see all the students here. Ninga da engaloda target audience, and we hope you can learn and enjoy this event and more. So that we can bring alive our legacy in the true sense of the word and reconnect with our roots. We have 3 regional chapters with over 50 members. We cover the areas in and around Madurai with FoHS Pandyas, in and around Tirunelveli and Thoothukudi in 10 Pandyas, and the freshly minted Pallavas chapter that work on our goals across the state. Our projects and activities are driven by the trio of renowned experts in Dr. Vedachalam, the authority on Tamil Nadu's inscriptions, Mr. Gandhirajan, explorer and researcher at Tamil Virtual Academy, and Dr. Selvakumar, researcher and archaeologist from Tamil University. We have had an amazing journey over the past 9 years, impacting thousands of people with our projects and activities. We have pioneered theme-based heritage tours way back from 2010 onwards, led by the legendary Dr. Venkatraman of the retired historian from Madurai Kamaraj University, and Dr. Vedachalam. We have completed more than 13 tours since 2014, annual tours. And we are the ones who pioneered webinars during the pandemic. We held the very first webinar in the pandemic, the lockdown started. And training and capacity building workshops to revive Pallava and Pandya region art forms, as in sculptures and paintings, under the dynamic leadership of Mr. Gandhirajan. Our series of seminars on crucial topics such as this and which need a lot more exposure and understanding, such as ethno-archaeology, folk traditions, megalithic period of Tamil Nadu, the trade and social aspects, etc., have gained a lot of recognition. And this has been led by, again, the dynamic duo of Professor Selvakumar and Gandhirajan. Today, we are gathered here to celebrate another key milestone in our journey
as we launch our collections page in Google Arts and Culture. It's obviously a prestigious platform to be on, and over 80 visuals from Friends of Heritage Sites can be viewed online in the Google Arts and Culture by people across the world due to our new partnership between Google and FoHS. Two specially curated virtual exhibits have been developed for the online visitors. The first digital exhibition tells us the story of the iconic Brihadeshwara temple's history, architecture, inscriptions, sculptures, and paintings. And the second one helps us explore the quaint hamlet of Tarangambadi, also known as Tranquebar, giving glimpses of its past, restoration work, the unique Tamil-Danish vernacular architecture, etc. This is, of course, just the beginning, and we plan to bring more and more exhibits online over the coming months. As you can imagine, there are multiple benefits by partnering with Google. First, it provides a global audience with easy access to the rich cultural heritage of Tamil Nadu, increasing its visibility and promoting heritage tourism in the region, which is one of our key objectives. We believe that Tamil Nadu should be the #1 in heritage tourism, considering the numerous monuments, like 36,000 temples, and there's no other state, I think, in India which has so many high-profile monuments. And secondly, it helps us to preserve and promote these monuments by providing high-resolution images, virtual tours, and educational information that can enhance the viewer's understanding and appreciation of these historic sites. Thirdly, being featured on this platform can also help raise the profile of Tamil Nadu's cultural heritage and attract attention and funding for further restoration and preservation efforts. Finally, it can also promote collaboration and partnerships with other institutions and organizations, leading to greater exchange and sharing of cultural knowledge and resources. So you can see why we are absolutely thrilled with this collaboration. And we look forward to working with you all in our journey and in bringing alive our legacy. Thank you. Thank you so much, Madam President. That was a very good speech on what is and the why of FoHS and the importance of our presence on Google Arts and Culture. We now have a formal felicitation address by Dr. Geeta Vasudevan. Dr. Geeta Vasudevan is a well-acknowledged historian of India. She is the founder of the Hayagriva Study Circle in Chennai, which actually is all about wondering why people aren't getting back to studies. In September 2002, Dr. Geeta Vasudevan, in an effort to further her own studies and interests, started the Hayagriva Study Circle, a core learning group that participates in discussions led by an expert. Dr. Geeta has also been a pillar of support to one of the living museums of Chennai, that's Dakshina Chitra, on the ECR for over 25 years, and that is by the Madras Crafts Foundation. And she is also an active member of the INTAC. Dr. Geeta Vasudevan. At the outset, let me thank Sharmila and group for inviting me here. This is the first time I'm coming out to speak because I'm still recovering from my eye operations. So I can't read, I won't want to read anything now. Over the past several years, there have been several individuals, groups, organizations which have organized talks, lectures, tours, programs on heritage awareness, bringing heritage awareness to the common man. I mean, we see a temple every day, but we don't go inside to appreciate what's inside there.
they've had authentic, erudite scholars who have guided them and mentored them in these trips. This particular one and their seminars are so good, and I'm so glad that Google Arts and Culture is associated with them. Definitely you'll get a global awareness of what you're doing, Sharmila and group. I mean, Sharmila is like a, it's difficult to talk about Sharmila. She's multifaceted, so as are many of her group members. They are not just social scientists, but they are into various other things too, and yet their passion for heritage and history is so much that they give, it's the passion that carries forward an organization like FoHS, a total commitment that comes with it. One of the areas of subject, when I was going through the papers that are going to be presented in this seminar, is on maritime activities of the Tondaimandalam. This is an area which requires a lot of research, and I'm afraid not much is really known about the maritime activities of India. With a vast coastline, it's impossible to think that we never had people going out of the country as traders. We learn about overseas traders, overseas people who come to India to do trade. But the Arabs who traded with India, they used dhows manufactured, built in Calicut. So definitely there would have been a trade from this place to other regions too. And the East Coast, especially the Pallava region, has a very ancient history of maritime activity. If the Mughal rule started in 1526, the Battle of Panipat, and we learn so much about the Mughal rule here, not many people know about the Pallava kingdoms of Indonesia, of Southeast Asia, which were established as far back as maybe the 5th century, because the inscriptions that are found in Southeast Asia, especially in Indonesia, in beautiful Pallava Grantha inscriptions, which speak about this ancient kingdom which was established there. And it was not just colonizing, but they were almost like trade outposts on the pathway, the sea route from India to China. And that's why you have so many Indian kingdoms, which you started kingdoms in Vietnam, in Cambodia, in Java. They're all trading outposts. Not much is really known to us about that. So I hope FoHS will encourage research in this very important subject. And also the role played by the trade guilds, like the Nana Desis, who must have exercised so much of influence and control over the trading activities, very much like the Jagat Seths did in northern India later on. So these are areas which require study and research. So we hope that seminars like this will kindle interest in research on these subjects. And it's not just the universities which churn out research papers, but even non-universities like FoHS and other organizations can contribute substantially to the dissemination of knowledge. I'm very happy. I felicitate Sharmila, Usha, Dhruva, and all the other core members of FoHS
with their mentors, with Gandhi Rajan, with Vedachalam and others, for the yeoman service they are doing to promoting heritage conservation, awareness, and involvement of the general public. That's very important. So kudos to you, and good luck for the future. Thank you. Thank you so much, Dr. Gisa Vadusevan, for those words and support. That's encouraging for all of us. And thanks for touching upon on the mercantile maritime trade of the Pallavas. That is something we intend to explore in a major way in this particular seminar. We request our member, Dr. Sudhakar Tyagarajan, to honor Dr. Geeta by presenting a small memento. Okay, we have a change. That's going to be Arun Amarnath. Yeah, they can see that. You can talk about it. Can we have Gandhi Rajan here? Mr. Gandhi Rajan? Just a word about the painting that we presented, Dr. Geeta, and another painting that we'll be handing over to the chief guest as well. This is part of our Chitrakoodal workshop that we recently held in Madurai. FoHS Pandyas did a tremendous job under the leadership of Rama, their co-convener. So this is the output from that, and we hope to take affordable heritage home to everyone's home in Tamil Nadu. So that's the aim of this project, and as usual it is a brainchild of Mr. Gandhi Rajan. So hopefully after he comes in he can say a few words at the end of it. Thank you for the brief note on that memento. Over the years, Google Incorporation, as part of its community outreach programs, has been promoting various activities in the online space. And one of them is the Google Arts and Culture platform. FoHS considers its presence on this global platform to be prestigious, as it serves to increase our visibility and awareness towards the region's rich and vibrant cultural heritage. It enables heightened appreciation and understanding of the historic significance of the monuments through high-quality images, virtual tours, and educational content. It helps to promote heritage tourism in the region and in the preservation and conservation of heritage sites. FoHS today takes pleasure in the launch of its collections on the Google Arts and Culture platform. The first imprints of FoHS being launched today actually relate to the UNESCO Heritage Monument, that's the Brihadishwar Temple. Another one being Lost in Time, a sleepy colonial Danish hamlet of Trankabar or Targambadi. We now request our chief guest, Salma, to launch the FoHS collections page on the Google Arts and Culture platform. We are proud to announce Google's Arts and Cultures program launching Friends of Heritage Sites. It's a prestigious platform to showcase Tamil Nadu's rich history and heritage, increase global visibility for Tamil Nadu's cultural heritage, heightened awareness and appreciation for our fascinating monuments, and a leg up for heritage tourism. Please check out the launch of FoHS collections page
on Google Arts and Cultures on May 7th, 2023. Thank you. This is our, I'll just say. Thanks a lot. Thank you. Thanks a lot, Salma, for inaugurating our launch page on Google Arts and Culture. I'll quickly show you like what we've put together on the Brahadishwara temple. So this is, I'm just going to quickly go through it because we don't have time. And a lot of effort has gone into this project, and it's an extremely collaborative one with the support of Professor Selvakumar, and we have technologists like Shiva behind the scenes working very hard on it. Dhruva has also generated a lot of content, and Intac Pondicherry has supported us with images. So it's been a great collaborative project, and of course, we have at least another 10 more in the pipeline in the days to come, in the months to come. So we're very happy and proud to announce this platform. A big thank you to our chief guest Salma in launching this FoHS collections page on the Google Arts and Culture platform. To access this page, you may simply click on the link provided that could be emailed to you. Alternately, you can also download the Google Arts and Culture app from your Play Store and search for the FoHS collections page. Salma, the prolific writer, activist and politician known by the name Salma and the nickname Rajati. Her works have received international acclaim, and she is renowned as a sensation in contemporary Tamil literature. She is a member of the DMK and involved in women's and transgender rights activism. Between 2007 and 2011, she served as the chairperson of the state's Social Welfare Board of Tamil Nadu. Salma is also the founder of a non-government women's rights organization named Your Hope is Remaining. We now request our chief guest Salma to address the gathering and share her thoughts. Salma. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இந்த ஞாயிறு காலை இத்தனை பேர் ஒரு நிகழ்வில் அமர்ந்திருப்பது என்பது ஒரு அரூபமான விஷயம். ஏன்னா எல்லாருமே சண்டே மார்னிங் பெரிய அளவுக்கு வெளியில் போகணும் அப்படின்னு தோணாது. ஆனால் இந்த நிகழ்வினுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தக்கூடிய ஒன்றாக நான் அதை பார்க்குறேன். மிகப்பெரிய விருந்து இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருக்குது. ஏன்னா வரலாறை பற்றியும் நம்முடைய கல்ச்சரை பற்றியும் நிறைய விஷயங்களை இன்றைக்கு பலரும் பேசவிருக்கிறார்கள். இந்த நிகழ்வில் எனக்கு உங்களை சந்திப்பதற்கு கிடைத்த வாய்ப்பிற்கு நான் முதலில் உஷாவிற்கும் ஷியாம்லாவுக்கும் நான் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். வரலாற்றை ஏன் அறிய வேண்டும் அப்படின்னு கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்விக்கு வரலாறை முதலில் நாம் அறிய வேண்டும், நிகழ்காலத்தை நாம் உணர வேண்டும், எதிர்காலத்தை நாம் அப்பொழுதுதான் சிறப்பாக கட்டமைக்க முடியும் என்று சொல்வார்கள். எனக்கு மிகப்பெரிய அளவிற்கு இந்த வரலாறு அல்லது கட்டிடம் சார்ந்த பழைய விஷயங்களை தேடி செல்வது என்பது மிக விருப்பமான ஒன்று. எங்கே சென்றாலும் அதைத்தான் நான் தேடி செல்வேன். ஏன்னால் நம்முடைய முன்னோர்களுடைய நம்முடைய வரலாற்றை தெரிந்து கொள்வது என்பது தான் மிக அடிப்படையான விஷயமாக நமக்கு இருக்க வேண்டும். சமீபத்தில் நானும் என்னுடைய தோழியும் எகிப்திற்கு பயணம் செய்திருந்தோம். ஒரு நாட்டினுடைய வளம் என்று நாம் எதையெல்லாம் சொல்லுவோம் அப்படின்னு பொதுவாக அந்த நாட்டினுடைய பொருளாதார பலத்தை பற்றியோ அல்லது மிகப்பெரிய கட்டிடங்களை பற்றியோ அல்லது அந்த நாடு எந்த அளவிற்கு மற்ற விஷயங்களில்
அது அமெரிக்காவை போன்ற நாடுகள் வளர்ச்சி அடைந்த முதலாம் உலக நாடுகள் என்று நாம் சொல்லுவோம். அப்படி சொல்லும் பொழுது என்னை பொறுத்த அளவுக்கு இது போல ரிச்சான கல்ச்சர் இருக்கக்கூடிய இடங்களைத்தான் நான் வளம் என்று சொல்வேன். எகிப்தில் அந்த பிரமிடை நாங்கள் பார்த்த பொழுது அந்த நாட்டினுடைய வளம் என்ன என்பதை, ஏன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாலைவனத்தில் ஒரு மாபெரும் கட்டிடக்கலை, அது பல 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட கட்டிடங்கள், அதனுடைய ஹிஸ்டரி, அது எப்படி உருவானது என்பதை பற்றிய பல்வேறு விதமான கேள்விகள் இன்றைக்கு வரைக்கும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. வியூகங்கள், என்னுடைய தோழி சொன்னால், மிக முதல்ல நாங்கள் கார்ல இருந்து இறங்கி அதை பார்க்கும் பொழுது அந்த பிரமிப்பிலிருந்து மீள முடியவில்லை. நமக்கு எவ்வளவோ விஷயங்களை உலகம் முழுக்க பார்த்திருந்தாலும் கூட அது உண்டாக்கிய அந்த பிரமிப்பை சில நிமிடங்களுக்கு அதிலிருந்து வெளியே வர முடியாமல் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தோம். நான் இது எப்படி கட்டியிருப்பாங்க, ஏன்னா அங்கே கற்கள் கிடையாது, பாலைவனம், நைல் ரிவர் மட்டும்தான் அங்கே இருக்கிறது. அது எங்கிருந்து இந்த எந்த அளவிற்கு அதை கொண்டு வருவதற்கு எத்தனை பேர் வேலை செய்திருப்பார்கள், அந்த பிரமிப்பிலிருந்து நாங்கள் வெளியில் வர முடியாமல் தவித்து கொண்டிருந்தோம். அப்போ என்னுடைய தோழி சொன்னால், இல்லை இது ஏலியன்ஸ் கட்டியதாக நான் அறிந்த வரைக்கும் எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்க. மலையாளி, அவங்க மலையாள எழுத்தாளர், ஏலியன்ஸ் கட்டினதாக தான் அதை சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய நாலேஜ் அவங்க அப்படி சொன்னாங்க. எங்களுக்கு கூட இருந்த அந்த கைடு என்ன சொன்னார்னா, இது ஜின்களால் கட்டப்பட்டது. ஜின்கள்னா இஸ்லாம் கல்ச்சர்ல ஒரு புதாகரமான ஒரு உருவங்கள் அவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க, அது ஒரு மித்து தான். என்னுடைய நாவல்லாம் கூட நான் அந்த மித்தை யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். புதையல்களை கொண்டு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நல்ல விஷயங்களை மட்டுமே, நல்ல ஜின்கள் இருக்கு, கெட்ட ஜின்கள் இருக்குன்னா பிரிச்செல்லாம் நாங்கள் எங்களுடைய இதில் இருக்கு, இஸ்லாமிய வாழ்வியல் முறையில். அப்போ அந்த கைடு சொன்னது என்னன்னா, இல்லை இதை ஜின்னுகள் தான் கட்டுச்சு, மனிதர்கள் கட்டலை அப்படின்னு சொல்லி. என்னை போன்ற பகுத்தறிவாளர்களுக்கு இது மனிதர்கள் கட்டினது அப்படிங்கிற உணர்வு, ஏன்னா நான் அதை தான் நான் நம்புறேன். எங்கிருந்தோ அந்த கற்கள் செதுக்கப்பட்டு கொண்டு வரப்பட்டு நைல் நதியில் கொண்டு வரப்பட்டு அதை இங்கே கட்டப்பட்டிருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ அந்த நாட்டினுடைய ஒரு வளம் என்று அதை தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. அதே போல ஏராளமான வளங்கள் நம் நாட்டில், அதாவது கட்டிடக்கலை சார்ந்து நம்முடைய ஒவ்வொரு கோயிலுமே அது போல தான். அந்த ஹெரிடேஜ் பத்தின ஒரு விஷயங்களை நாம் தோண்டி பார்க்க ஆரம்பித்தோம் என்றால் நிச்சயமாக நம்மால் அதை நம்முடைய பெருமையை சார்ந்து நம்ம தலை நிமிர்ந்து இருக்க முடியும். தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவுக்கு நிறைய ஹெரிட்டேஜ் குரூப்ஸ் இருக்காங்க. அதாவது அவங்க வாக்கு கூட்டிட்டு போவாங்க. மதுரையில் நான் மதுரைக்கு பக்கத்தில் இருந்த கிராமத்தை சார்ந்தவள் தான். அங்கும் கூட நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்த அமைப்புல 3 விதமாக பிரிந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் இவங்கெல்லாம் செயல்பட்டு இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். என்னுடைய ஆர்வம் பெண்கள் குரூப்பா சேர்ந்து இது போன்ற விஷயங்களை முன்னெடுப்பது என்பது மிக முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கிறேன். நம்ம பல இடங்களுக்கு நான் போகும் பொழுதெல்லாம் எங்கு சென்றாலும் முதலில் பார்க்கணும், எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் அங்கே இருக்கக்கூடிய கோட்டைகளை பார்க்க செல்வேன். பழங்கால கோட்டைகள் எதெல்லாம் இருக்கு, எந்த இடத்துக்கு போனாலும் அதை மட்டும் தான் முதல்ல நான் பார்ப்பேன். புதுசா கூப்பிடுவாங்க, இந்த டைம் ஸ்கொயர் நல்லா இருக்குன்னு கூப்பிடுற மாதிரி இந்த இடம் நல்லா இருக்கும். நிச்சயமா அந்த மாதிரியான விஷயங்களை பார்ப்பதற்கு முன்னாடி நான் இதை தான் பார்க்கணும்னு சொல்லி ஆர்வமா போவேன். அதனால இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நாம் இன்றைக்கு எடுத்து செய்வது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சில வாரங்களுக்கு கடந்த வாரம் பெல்காவிக்கு சென்றிருந்த பொழுது ஒரு அனுபவம். அங்கே ஜைனருடைய டெம்பிள், கமல் பஸ்தி டெம்பிள் பார்த்தேன். போன வாரம் தான். மிக அற்புதமான ஒரு கட்டிடக்கலை, அதை சிறப்பாக அவர்கள் மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் நமக்கு போற இடத்துல எல்லாம் நம்ம போர்ட்டுகளை பார்க்கணும் அல்லது கோவில்களை பார்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தேடி போகும் பொழுது மன்னர்கள் வாழ்ந்த வீடுகளை நம்மளால பார்க்க முடியாதுங்கிற ஒரு கேள்வி எனக்கு எப்பவுமே இருக்கு. ஏன்னா ஒரு மன்னர் இன்னொரு மன்னரை வெற்றி கொண்ட பிறகு அவர்கள் வாழ்ந்த வீடுகளை இடித்து தரைமட்டமாக்கி அங்கே கழுதைகளை விட்டு உழுது அங்கு எல் செடிகளை, ஆமணக்கு செடிகளை நடுவார்கள் என்று வரலாற்றில் நான் படிச்சிருக்கேன்.
அது அவர்களுடைய அடையாளத்தை அளிப்பதாக. ஆனால் அந்த கோயில்களை வந்து அவங்க விட்டுருவாங்க. அதே போல தான் இன்றைக்கு தொண்டை மண்டலம் என்பது நமக்கு இந்த குடைவரை கோயில்கள் நூற்றுக்கணக்கான, காஞ்சிபுரத்தை பொறுத்தளவுக்கு நூற்றுக்கணக்கான கோயில்கள் மகேந்திர பல்லவர்மனுடைய காலத்தில் சோழர்களுக்கு பிறகு வந்து ஒரு பல வகையில் வந்து அந்த மாவட்டத்தையே மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஒரு சிறந்த ஒரு மாவட்டமாக கலையிலும் யுவான் சுவாங் தன்னுடைய பயண குறிப்பில் எழுதுகிற முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து காஞ்சிபுரத்தை பற்றி வீரத்தில், தமிழில், கலைகளில், கோவில் கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய விதத்தில் மிகப்பெரிய அளவிற்கு வளர்ச்சியுற்ற ஒரு இடமாக, அதனால்தான் புத்தர் இங்கே வந்து விட்டு சென்றார் என்பதையெல்லாம் அவர் எழுதியிருப்பார். அப்படிப்பட்ட ஒரு புகழ் வாய்ந்த சிறப்புமிக்க ஒரு இந்த பகுதியினுடைய ஆர்கியாலஜி பற்றியும் அதை பற்றி பிறருக்கு, அதாவது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களிடம், சமூகத்திடம் அது எதிர்காலத்திற்கு கொண்டு செல்வது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு கடமை என்று நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாத்தையும் நம்ம விட்டுட்டு போயிட முடியாது. அதை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்துவது என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. இன்றைக்கு வரலாறு பல வகையிலும் திரிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் நிலவுகிறது. வரலாறை நாம் வந்து திப்பு சுல்தானை பற்றி நமக்கு தெரிந்த வரலாறு வேறு, இன்றைக்கு திரிக்கப்படக்கூடிய வரலாறு வேறு. இன்றைக்கு நம் ரொமிலா தாப்பர் அவர்களுடைய ஒவ்வொரு புத்தகத்திற்கும் ஒவ்வொரு ஆய்வுக்கும் பின்னாடி எவ்வளவு கடுமையான உழைப்பு இருக்கிறது, குறிப்பாக உண்மை இருக்கிறது என்பதை, 100% உண்மை இருக்கிறது என்பதை நாம் தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஹெரிட்டேஜ் சம்பந்தமான இந்த நிகழ்வை நீங்கள் தொடங்கி இருப்பது, அதுவும் கூகுள் ஆர்ட்ஸோடு சேர்ந்து நீங்கள் இந்த மாதிரியான பதிவுகளை தொடர்ச்சியாக பொதுவெளிக்கு கொண்டு வருவது என்பது, வரலாற்றை பதிவு செய்வது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு தேவையை தாண்டி அது அவசியமும் என்று நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதை வந்து நம்ம வந்து கடந்து செல்லாமல் இளைய சமுதாயத்தை அவர்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதற்கான ஒரு முயற்சியை நீங்கள் இன்னைக்கு துவக்கிறீங்க. எனக்கு என்னுடைய நண்பர் அன்வர், அவர் அடிக்கடி ஹெரிட்டேஜ் வாக் ஹிஸ்டோரியன், ஃபேமஸ் ஹிஸ்டோரியன், அவர் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் சம்பந்தமான ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி படம் யாதும் என்று ஒரு படம் எடுத்தார். அந்த படத்தில் திராவிட கட்டிடக்கலை, நம்முடைய அதாவது இஸ்லாமிய பள்ளிவாசல்கள், இஸ்லாமியர்களுடைய பள்ளிவாசல்கள், அதில் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து திராவிட கட்டிடக்கலையோடு, ஏன்னா நான் இஸ்லாமிய மதம் வேண்டுமென்றால் வெளியிலேருந்து வந்திருக்கலாம், ஆனால் அவர்களுடைய வாழ்க்கை இங்கே தான் இருக்கிறது. அவர்களுடைய கட்டிடக்கலை இங்கே இருக்கக்கூடிய திராவிடர்களுடைய கட்டிடக்கலை சார்ந்து இணைந்து இருக்குங்கிறத பல கோயில்களே, பல பள்ளிவாசல்களுடைய ஃபோட்டோஸ், அந்த வீடியோ அதெல்லாம் வச்சு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி வந்து அவர் தயார் பண்ணார். அது மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பை பெற்ற ஒரு படம். அவர் தொடர்ச்சியாக சென்னையில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான இடங்களுக்கு ஹெரிட்டேஜ் வாக் கூட்டிட்டு போவார். சென்னையில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கட்டிடங்கள், அதனுடைய வரலாறு, அதெல்லாம் நமக்கு தெரியவே தெரியாது. அதனுடைய அழகியல், இதை எல்லாவற்றையும் தொடர்ச்சியாக அவர் வந்து கூட்டிட்டு போவார். சமீபத்தில் கூட இஃப்தாருக்கான ஒரு இஃப்தார் பற்றியும், அந்த தெருவில் இருக்கக்கூடிய தெருக்கள் அல்லது அந்த மனிதர்கள், அவங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி, இதெல்லாம் பற்றின ஒரு வரலாறை வந்து நமக்கு கடத்துவதற்கான ஒரு பயணமாக தொடர்ச்சியாக பல விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருப்பார். இவங்களுக்கு தெரிந்த, நேற்று கூட அவர்கிட்ட பேசினப்போ எனக்கு இந்த குரூப் எல்லாத்தையும் தெரியும், ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். அவர் இன்னைக்கு வருவார் நான் நினைச்சேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதனை மாதிரியான ஒரு விஷயமா தான் நான் அதை பார்க்குறேன். இன்னைக்கு இது போன்ற விஷயங்களை நாம் கைவிடாமல், நமக்கு இந்த பொன்னியின் செல்வன் ஒரு படம் இப்போ வந்திருக்கு, அது மிகப்பெரிய அளவிற்கு அந்த படத்துல வந்து சோழர்களை சரியாக சித்தரிக்கிறார்களா, சோழர்களுடைய கோட்டைகள் சரியாக வந்திருக்கிறதா அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய விமர்சனங்கள் இன்னைக்கு சமூக வலைத்தளங்கள்ல ஹிஸ்டோரியன்ஸ்லாம் இன்னைக்கு எழுதிட்டு இருக்காங்க. அந்த கட்டிடக்கலை சுத்தமாக சோழர்களுடையதே இல்லை, அதில் வரக்கூடிய கட்டிடங்கள் எல்லாமே அது நார்த் இந்தியன் கோட்டை மாதிரியெல்லாம் இருக்கு அப்படின்ற விமர்சனங்கள் இன்னைக்கு இருக்கு. இருந்தாலும் இந்த படத்தின் வழியாக ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதாவது நம்ம இது போன்ற வரலாற்றை வந்து இன்னைக்கு நம்ம திரும்ப பார்க்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வத்தை இந்த சமூகத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனாலதான் அந்த படத்தினுடைய வெற்றி, அது நல்ல படமா கெட்ட படமாங்கிறதை தாண்டி அந்த அது போன்ற ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கி இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால அதை நம்ம பாராட்டணுங்கிற ஒரு உணர்வு வருது. மற்றபடி வேற ஒரு விஷயம் கிடையாது. இப்போ நம்ம இங்கே இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கப்போ ஒரு விஷயம் நான் இப்போ பேசணும்னு நினைக்கிறேன், சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். சமண கோயில்கள் வந்து
பல்வேறு விதமான கோயில்கள் 100க்கு பக்கத்தில் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த கோயில் இப்போ நிறைய எதிர்காலத்தை பற்றின பிளான்லாம் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க. இதையெல்லாம் நீங்கள் கூட்டு போய் காட்டுறப்போ நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சமூக அக்கறையோடு இந்த விஷயங்கள் செய்யப்படும் பொழுது நீங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு பங்கை இந்த எதிர்காலத்திற்கும் இந்த சமூகத்திற்கும் இந்த நாட்டிற்கும் நீங்கள் செய்கிறீங்க அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்து எனக்கு இல்லை. அதையும் தாண்டி ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இதே காஞ்சியில தான் ஒரு பாட்டு கூட இருக்கும், காஞ்சியில் தான் புத்தன் பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லி. அது அண்ணாவை பற்றி சொல்வார்கள். ஏன் இன்னைக்கு அண்ணா முக்கியமான ஒரு நபர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும்னா, இந்த திராவிட இயக்கம் தோன்றிய இடம், அந்த தலைவர் தோன்றிய ஒரு இடம், அந்த திராவிட இயக்கத்தினால் இந்த தமிழ்நாடு அடைந்திருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி, அதையும் நாம் பேச வேண்டி இருக்குது என்று நான் நினைக்கிறேன். அதை பற்றியும் ஒரு அவேர்னஸ் நமக்கு இன்னைக்கு தேவையா இருக்கு. ஏன்னா இன்றைக்கு பல மாநிலங்களுக்கு நாம் சென்று விட்டு வரும் பொழுது இந்த மாநிலத்தினுடைய வளர்ச்சி என்பதும் இன்றைக்கு கீழடியை நாம் மறுபடியும் கொண்டு வந்து கீழடியில் நம்முடைய வரலாற்றையும் நம்முடைய வளர்ச்சியையும் நாம் எந்த அளவிற்கு நாகரிகமான சமூகமாக வாழ்ந்தோம் என்பதையும் இன்றைக்கு உலகத்துக்கு அறிய செய்திருப்பதும் இதே திராவிட இயக்கம் சார்ந்த கொள்கையும் சிந்தனையும் தான் என்று நான் நினைக்கிறேன். அதனால் அது போன்ற ஒரு அரசியல் பின்புலத்தையும் நாம் அடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறைக்கு அதனுடைய பங்களிப்பு இந்த சமூகத்திற்கு இந்த தமிழ்நாட்டிற்கு என்னவாக இருந்திருக்கிறது என்பதையும் நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். இது நிச்சயமாக அரசியல் இல்லாமல் நிச்சயம் ஒரு சமூகமோ ஒரு நாடோ இல்லை. அது தனிப்பட்ட அரசியல் கட்சியாக அதை நாம் அறியாமல் அந்த இயக்கம் இந்த தமிழ்நாட்டிற்கு என்ன மாதிரியான வளர்ச்சியை கொண்டு வந்தது என்பதை பற்றியும் நாம் நிச்சயமாக பேச வேண்டும். ஏன்னா கோயில்களை குறிப்பாக நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா, எல்லா கோயிலும் சாமி இந்துக்கள் மட்டுமே நுழைய வேண்டிய ஒன்றா நம்ம இன்னைக்கு தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம். ஆனால் அப்படி இல்லை. நான் கோயில்கள் என்பது நம்ம எல்லாருக்கும் போக வேண்டிய அல்லது பார்க்க வேண்டிய அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு இடம்தான். அப்படிப்பட்ட அதை போல இந்த இயக்கத்தின் பின்னணியில் எந்த அளவுக்கு இந்த சமூக மாற்றம் நிகழ்ந்தது என்பதையும் நாம் மக்களிடம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியில் எனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பிற்கு உஷாவுக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கேன். வரக்கூடிய காலங்களில் உங்களுடைய ஏதேனும் ஒரு எனக்கும் டைம் இருந்ததுன்னா உங்களுடைய 5 நாள் டூர்லாம் இருக்குன்றாங்க, ஏதாவது ஒரு டூரில் நான் நிச்சயமாக ஒரு நாள் டூராவது நான் நிச்சயமாக ஜாயின் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேராசிரியர்கள் வரலாற்றை ஆர்கியாலஜியை பற்றி பேசக்கூடிய அத்தனை பேர் இங்கே வந்திருக்கீங்க. உங்கள் எல்லாரையும் பார்த்ததில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். மாணவர்கள் மிகப்பெரிய அளவிற்கு இன்றைக்கு அதை பயனுற போகிறீர்கள், அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். உங்களுக்கு இவ்வளவு நாலேஜை கொடுக்கறதுக்காக ஒரு அமைப்பு செயல்படுதுங்கிறது, அது சென்னையில் நீங்கள் அந்த சம்பந்தமாக படிக்கக்கூடியவங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு பயனுள்ளதாக இருக்கும், அதை இவங்க செய்ய போகிறாங்க அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு நன்மையான ஒரு விஷயமா நான் பார்க்குறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, Salma, for that lively speech on the contemporary issues and the connect with FoHS. We now request our treasurer, Tirumati Usha Javahar, to honor our chief guest with a memento. Now it is time for this inaugural event to morph into the seminar, where we hand over the podium to Dr. Selva Kumar, the Professor of Tamil Studies of the Tamil University, Tanjore, who will be conducting this seminar on Tondaimandalam, History, Archaeology, Art and Folk Traditions. As you all perhaps know, the seminar features presentations by 7 noted historians, archaeologists on the topics connected with the heritage of the Tondaimandalam region. And Dr. Selva Kumar will detail them shortly.
But before that, we have a formal vote of thanks by a member, Sridharan Selvan. Good morning, everybody. So, Dhuru, you edited my word of speech. Okay. So, good morning, everybody. So, before I thank the dignitaries here and the other people, I'd like to first thank our forefathers for leaving us such a wonderful heritage for us to talk about it, right? I think that's the first thing. So we are friends of that heritage. That's what we represent thing. So as I was listening to Ms. Geeta Vasudevan, historian, so the way we look at history and what is the importance of history is very clear from both their speech. One of the things which I always thought for me is that with technology becoming more and more advanced, AI coming in, all this stuff, what is happening is that science is no more a differentiator. AI will handle, become a doctor, will become an engineer, it can become an architect, it can be a lawyer, it can be everything. But one thing it cannot be is very clearly creative or extreme problem solving, moral science and moral attitudes. So what I was thinking is that, in my opinion, since all you thought it as a year, there's no better place than our culture, which is giving you so much of creative thinking, problem solving, moral science. So that is why it's very important, I think, looking back at our culture, understanding where we have come from, why has these cultures withstood so much of time is very important, right? One small thought என்னன்னா வந்து, I think in Tamil எல்லாமே இருக்குது, lot of things are there. படிக்கும் போது எல்லாத்தையும் தமிழ்னு போட்டு நம்ம படிக்க வைக்கும் போது it creates a problem. I think Tamil has to be, education has to be split into 3 categories. Tamil for speaking, communicating, classical Tamil to enjoy, and Tamil as moral science. அது மூணா பிரிச்சு படிக்கும் போது I think you will get the right attitude. I think that is what is needed for the current generation and the future. It's very, very important, is what I'm feeling, is that Tamil வந்து நம்ம எல்லாம் மொத்தமா போட்டு அதை ஒன்று கொடுக்கும் போது it becomes too difficult for people to handle it. It is not Tamil. Tamil communication is one aspect. But there's no better moral science than Tirukkural. It is, if you look back and see, emotional intelligence, so I think that is something which I thought I'll use the forum to take your support on all this stuff in telling the government to do this thing. Okay, I think Tamil education, other different is very important, is my feeling. Second is that, so let me thank Ms. Geeta Vasudevan for being here. We all know Lakshya is one of the iconic places in Chennai. Anybody who visits Chennai will not go out of seeing Lakshya, and whenever our overseas guests come in, it's the best place to dump them there straight, right? This is our culture. Okay, just go have a look at it. So any foreigner comes in, it's very good for us. And coming here, Salma, for a wonderful, nice speech. And thing is that, we are very, very rational. We are also very scientific in our approach. FoHS is very, very clear that we go behind scientific and objective approaches. Okay, it doesn't matter what it is. We look at it science, history as history. We don't criticize it, we enjoy it. Okay, we go and really, really enjoy it. So one of the things which I love about FoHS is that we go in and we really enjoy it. Like Professor Srilakkumar last time came in and took us to Nambikoil.
So we went, I took a lot of photographs and all this stuff, and my mother-in-law said that she also went to Monkey Well. I said, show me what all you did. Yes, I showed all this stuff. Idana paakaliye, idana paakaliye, idana paakaliye, idana anga irukka. So he said, that is what FoHS is all about. So we go and look at those heritage and see what is the story those people who built are trying to tell us. Okay, so I have started learning that also, right? So first enna solla varrangan paaka poradha namoda first approach irukku podundradha, that's what we are thinking about it, and that's what FoHS is trying to do it. So every monument, what is the story that man is trying to tell us? What did he try to create it? That's what we are talking about. So this Google Arts and Culture, Ruchira Verma, I think we should thank her for her dedicated work. In spite of her lot of busy schedule, she's been began and helping us do it in very short time. Right, got it. So this thought came from our last event where Toski Marudu said that lack of Tamil images and paintings and visuals in our internet. That's what his thing was. That's very lack of, well, a lot of written things are there, but lack of images. So that's what we are trying to attempt by these things. So we created a website also. Thanks Shivakumar for spending his time and helping us get the whole thing done. So of course, we have to thank all the speakers who are going to be here today, spending the time and helping us spread this awareness about the heritage. One thing is very clear that we don't have to go sell it heritage. People love it now because there is need for it. People now know that the differentiation is going to be their other thing than science and technology. And people, there's a demand for it, and people are going to come for it. I think that is something which is there. Also thank the press for being here to cover this event. Also thank Professor Kumar, who's been now been a big inspiration, started from our his meetings in various places, and so one of the things where he mentioned about in Kanchipuram, where we looked at local governance. Recently, Prime Minister referred that and talked about it, that the democracy lived in these places long back and all this stuff, right? So he had been talking about all these things. So also thank Gandhirajan for being a Spider-Man of Tamil Nadu, who's all over the place, and he's been yeah, Spider-Man, right? You won't be here. So thank you all participants for being here today, and I hope you all have a great day today. Thank you. Thank you, Sridharan, for making that vote of thanks a very peppy event in itself. And thank you all for being here. And we hand over the podium to Dr. Selvakumar of the Tamil Studies. For conducting this seminar. And the seminar, as you know, is on Tondaimandalam, History, Archaeology, Art and Folk Traditions. Yeah, good morning to you all. First of all, I invite the speakers to the dais, Dr. D. Dayalan, Dr. R. Pungundan, Dr. K. Sridharan, Dr. Ramesh, K.T. Gandhirajan and Rajavelu. Rajavelu will come in the afternoon. First of all, I would like to thank FoHS for bringing us together to discuss about the history of Tondaimandalam. Actually, when we are reviewing the history of Tamil Nadu, we feel that we need to do a lot of work. Each and every region, we need to undertake more serious research, more scientific research, and also we need to collect primary data. And another level, we need to use a proper theory, archaeological theory, for interpreting the history. So for my presentation, I have been looking at the published material on Tondaimandalam history, and I found very few integrated research papers covering the
entire aspect of Tondaimandalam's history. We have excavation reports of individual sites, so many things are there. But a coherent narrative, what we call, அதாவது ஒரு முழுமையான வர்ணனையான ஒரு வரலாறு என்பது நமக்கு கிடைக்கவில்லை. அதில் குறிப்பாக நான் பார்க்கும்பொழுது பேராசிரியர் சுப்பராயலு அவர்களுடைய தொண்டை மண்டலத்தின் வரலாற்று நிலவியல், historical geography of Tondaimandalam, that has been an excellent work where he has discussed, and also of course we have works of Nilaganda Sastri and Meenakshi and several other scholars. But now I think we need to relook at the evidence freshly. That is why we have organized this particular seminar. And Tondaimandalam has a very special place in the history of India. If you see, the earliest occupation of human ancestors comes from Athirambakam. Shanti Papu has dated that particular period. But when it comes to the later period, we don't have much scientific dates. So in addition to that, we have evidence of early state formation in Tamil Nadu under the Pallavas. So therefore, this particular region is very important for understanding the history of Tamil Nadu. Initially, there was a feeling that so much focus has been given on Tondaimandalam, and the Pandya history has not been paid attention. But when we look at the data, we feel that we need to do a lot of work in Tondaimandalam, especially around Chennai. Many of the sites are getting destroyed, especially with the expansion of Chennai into Kanchipuram and Chengalpet. Numerous sites have gone. They are not at all there. So therefore, we also need to take a lot of salvage operations to recover the data. With these few words, because we are running short of time, about 22 minutes late, I invite Dr. D. Dayalan to deliver his keynote address. He'll be speaking on art and architecture of the Pallavas. Yeah, before that we'll go for a group picture, group photograph. Dr. Dayalan, I need not introduce because he has been doing a lot of research on Indian archaeology. He participated in the excavations at Vallam. From then on, he has managed many monuments. He was in charge of Taj Mahal, and he was the director of Archaeological Survey of India. He has extensively published on rocket architecture, and he has also associated with the Silk Road project of the UNESCO. He has traveled to Korea and he has done a lot of research. So I am very happy that he is here to speak on the art and architecture of the Pallavas. He is from the Tondaimandalam, and also he has identified archaeological site in his own village. So he knows Tondaimandalam in and out. So I think he is the apt person to deliver the keynote address. I invite Dr. D. Dayalan. Before that, we'll go for a photograph. Gandhirajan, is Gandhirajan here? Okay. 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 Fine. So just இது மட்டும் தான் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டா நீங்க. Okay, this one. Yeah, அவ்வளவுதான். Okay. This back front இதா? ஓ இது இல்ல. ஓ இது இல்ல. இந்த arrow இல்ல. அதுவும் போகுது. டவுனும் போகுது. அப்பும் போகுது. Okay. Oh, anything is you'll be here only, no? Okay. Anything I'll call you.
Vanakkam. Good morning to all. And it's a great pleasure for me to be with all of you, the great distinguished scholars, students, and the faculty members, and also my own colleagues and friends. We are all assembled here. It is really a great pleasure for me to be here. I was a little bit confused whether I should talk in Tamil or English. But yeah, this is a thing I want to know from you, so that I can switch over anything, because it may be Tamil or English, whichever you like. Bilingual, okay, fine. கனெக்ட் ஆகல. ஓ, அது ஆன் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும், ஆக்சுவலாக இந்த பல்லவர் வரலாறு மேக்ஸிமம் எல்லாம் ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட் இருக்கீங்க நிறைய, அது ஆல் லேண்ட் ஸ்காலர்ஸ் இயர். கிமு 3ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து, அதாவது கிபி 3ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 9ஆம் நூற்றாண்டு வரையில் இருந்தது பல்லவர்களுடைய வரலாறு. அதாவது பொதுவாக நம்ம நினைக்கிறோம் 6ஆம் நூற்றாண்டு தான் பல்லவருடைய தொடக்கம்னு நினைக்கிறோம். பட்டு கிபி 3ஆம் நூற்றாண்டிலேயே பல்லவருடைய தொடக்கம் நம்ம பார்க்கிறோம். குறிப்பாக மகிதவேலு, மஞ்சுக்கல்லு, ரதஹாலி போன்ற ஆந்திர பிரதேஷ், அமராவதி போன்ற இடங்களில் கிடைக்கக்கூடிய பல்லவ சிப்பேடுகள், பல்லவர்களுடைய கல்வெட்டுகள் கிபி 3ஆம் நூற்றாண்டிலேயே அவள் இருந்ததுக்கான தடயங்கள் கிடைக்கிறது. அது மட்டுமில்லாமல் சமுத்திரகுப்தன், அதாவது குப்த மன்னன் 4ஆம் நூற்றாண்டில் காஞ்சிபுரத்தை படையெடுத்த போது இங்கு விஷ்ணுகோபன் என்ற அரசன் ஆடுறதான ஒரு கல்வெட்டு வந்து அலகாபாத் பல்லவ இன்ஸ்கிரிப்ஷன் சொல்றார். ஸோ 3ஆம் நூற்றாண்டு, கிபி 3ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 9ஆம் நூற்றாண்டு வரை ஆண்ட மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யம் வந்து பல்லவர்களின் சாம்ராஜ்யம். டாக்டர் செல்வகுமார், some problem in that. என்ன ஆச்சுங்க இது? இதுக்கு என்ன பண்ணோம்? இதை விண்டோஸ் பி போட்டாது தெரியுமா? I think it's coming. Yeah. அதை கனெக்ட் பண்ணுங்க. ரீகனெக்ட் பண்ணுறீங்களா? I think it will come. Wait. டிஸ்ப்ளே ஆப்ஷன் அது அந்த விண்டோஸ் பி வரணும். வெயிட் ஹியர். சாரி, நீங்க எதாவது பேசுறீங்களா? நான் அதுக்குள்ள இதை முடிக்கிறேன். I'll finish. இது வேணுமா? இல்லை, இது இருந்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக. Wait. Then I just need some time. இந்த பல்லவர்களுடைய ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் வந்து ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட். ஆக்சுவலாக வந்து அரை மணி நேரத்துலேயோ 1 மணி நேரத்துலேயோ பேசக்கூடிய விஷயம் இல்லை இது. மாதக்கணக்கில் பேசக்கூடிய விஷயம் இது. ஆனாலும் இந்த நேரம் கருதி ஒரு 30-40 நிமிடங்கள் நான் வந்து கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக சொல்லிட்டு வரேன். ஆக்சுவலாக நான் கொஞ்சம் ரஷ் த்ரூ பண்ணுறேன் சில ஸ்லைட்ஸு. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் கேட்கலாம். ஏன்னா இது வந்து ஒரு ரேடியா இவ்வளோ பெரிய சப்ஜெக்ட் இது. ஆக்சுவலாக பல்லவருடைய சாம்ராஜ்யம்ன்றது எவ்வளோ பெரிய சாம்ராஜ்யமோ அதே போல் அவங்களுடைய கட்டிடக்கலைகள், அவங்களுடைய கலைகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆக்சுவலாக இது ஒரு பேஸ். தமிழகத்துக்கு வந்து அதாவது பல்லவருடைய கட்டிடக்கலைகள் வந்து ஒரு பேஸ், அதுதான் ஆரம்பம், ஒரு ஆரம்ப கால நிலையை கொண்டது. அதனால் அதுலேருந்து தான் தொடக்கம். அதனுடைய எவல்யூஷன் தான் நம்ம வந்து சோழ காலத்தை பார்க்குறோம். தஞ்சாவூர் கோயில், பெரிய கோயில், அதனுடைய தொடக்கம் வந்து நம்ம பல்லவருடைய ஆர்கிடெக்சரில் பார்க்குறோம் நம்ம. ஸோ என்னாச்சு? ஸோ ஓகே,
அதாவது சங்க காலங்கள் தமிழகத்தில் நம்ம சொல்றோம், சங்க காலத்தில் கட்டிடக்கலைகள், அதுக்கு முன்னாடியே கட்டிடக்கலைகள் இருந்தது. பெருங்கற்கால சின்னங்கள் தமிழகத்தை பல்வேறு இடங்களில் கிடைத்திருக்குது. கிட்டத்தட்ட கிமு 1000 நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி, கிட்டத்தட்ட 3000 ஆண்டுக்கு முற்பட்ட பெருங்கற்கால சின்னங்கள் நம்ம தமிழகத்தை கிடைச்சிருக்குது. ஆனால் கட்டிடங்கள் அப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, அதாவது மதத்தை சார்ந்த இல்லை செக்குலர்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, அதாவது மதம் சார்பற்ற அவங்களுடைய வாழ்விடங்கள் அப்படின்ற கட்டிடங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, முதலாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தடயங்கள் சங்ககால இலக்கியங்கள். சங்ககால இலக்கியங்கள் பல்வேறு வகையான கட்டிடங்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. அதாவது நகரம், அப்புறம் மன்றம், இது போன்ற பல்வேறு தடயங்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. ஆனாலும் இந்த சங்க காலத்து கட்டிடங்களுடைய தடயங்கள் நமக்கு இதுவரையில் அதிகமாக எங்கேயும் கிடைக்கல. அகழ்வாய்வுகளில் கீழடி, அப்புறம் காவிரிப்பட்டினம், அப்புறம் பல்வேறு இடங்களில் இந்த மாதிரி நமக்கு தடயங்கள் கிடைக்கிறதோட முழுமையான கட்டிடங்கள் எதுவும் கிடைக்கல. ஏன்னா தேர் ஆல் மேட் ஆஃப் பெரிஷபிள் மெட்டீரியல், அதாவது அழியக்கூடிய பொருள்களால் கட்டப்பட்ட கட்டிடங்கள்ன்றதுனால நம்ம தடயங்கள் கிடைக்கல. முதலாக கற்களை முழுக்க முழுக்க உபயோகப்படுத்தி கட்டிடங்கள் எழுப்புறது பல்லவர்கள் தான். அந்த வகையில் பல்லவர்களுடைய கட்டிடக்கலை ரொம்ப மிக சிறப்பானது. முதலாக முழுக்க முழுக்க கட்டிடங்களை கற்களால் அமைக்கப்பட்ட கட்டிடங்கள் பல்லவர்களுடைய காலத்தில் தான் தொடங்குது. இது நாட் ஓன்லி இன் தமிழ்நாடு, it is throughout India phenomena. Even if you go to North India, that is the 3rd century AD. It is the time where the stone construction has started. Even the Gupta period, குப்த காலத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா 4ஆம் நூற்றாண்டு 3ஆம் நூற்றாண்டு கட்டிடங்கள் கற்களால் கட்டப்படுகிறது. இந்து மதத்தை குறிப்பா. அதுக்கு முன்ன பௌத்த மதத்தை சார்ந்த ஸ்தூபிகள் கட்டிடங்கள் கற்களால் கட்டப்பட்டது. ஆனால் இந்து மதத்தை சார்ந்த கட்டிடங்கள் அனைத்தும் 3ஆம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் தான் கற்கள் உபயோகப்படுத்துகிற பழக்கம் இருந்திருக்குது. There may be some reason for that, but I'm not going to discuss on that because that is a very long topic. It will take long time. I'm just skip on to that because we can keep it in mind that 1st century AD, that is the period when stone was used profusely for the stone construction. That was started by the Pallavas in Tamil Nadu. தமிழகத்தில் முதலாக இந்த கற்களை அதிகமாக உபயோகப்படுத்தி, அதாவது இந்து மதத்தை சார்ந்த கோயில்களும் கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்ட பழக்கம் பல்லவர் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டது. அந்த வகையில் பல்லவர்கள் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு கட்டிடக்கலைக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு இது. அது மட்டும் இல்லாமல் இவர்கள் காலத்தில் முழுக்க ஒரு குடைவரை கோயில்கள், கிட்டத்தட்ட 100கணக்கான குடைவரை கோயில்கள் தமிழகத்தை பார்க்கிறோம். அதில் 32 குடைவரைகள் பல்லவர்களால் எழுப்பப்பட்ட குடைவரைகள். கிட்டத்தட்ட 80 குடைவரைகள் பாண்டியர்கள், முத்திரையர்கள், இருக்குவேல், அது போன்ற பல குறுநில மன்னர்களால் உட்பட்டது. கிட்டத்தட்ட 100கணக்கான குடைவரைகள் தமிழகத்தை பார்க்கிறோம். அதில் தொண்டை மண்டலத்தில் கிட்டத்தட்ட 32 குடைவரைகள் இந்த பல்லவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட குடைவரைகள். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான இது இந்த மானோலித்திக் டெம்பிள், ஒற்றைக்கல் கோயில்கள். இதுவும் பல்லவர்கள். இந்தியாவிலே முதலாக இந்த ஒற்றைக்கல் கோயில்கள் அமைத்தவர்கள் பல்லவர்கள் தான். அதாவது இப்போ மகாபலிபுரத்தில் கிட்டத்தட்ட 10 ஒற்றைக்கல் கோயில்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி வெட்டுவான் கோயில் இவர்களை சார்ந்த அதே போன்ற பாண்டியர்கள் அது மாதிரி ஒற்றைக்கல் கோயில்கள் அமைத்திருக்கிறாங்க. இங்க 11-12 ஒற்றைக்கல் கோயில்கள் நம்ம தமிழகத்தில் இருக்கின்றது. அதில் 10 ஒற்றைக்கல் கோயில்கள் பல்லவர்கள் காலத்தில் அமைக்கப்பட்டது. that too it is one of the earliest monolithic temples in India. Because நான் இதை பற்றி ஒரு ஆய்வுகள் நடத்திருக்கிறேன், அதை பற்றி நான் குறிப்பிட்றேன். சரியாயிட்டா? பெரிய ஃபைல் நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபு அதுதான் அப்பயே ஓப்பன் பண்ண சொன்னேன். இதில் இந்த டிரைவ்லேருந்து பண்ணுறதுனால ஓப்பன் ஆகிடுது. இதுலேருந்து பண்ணுறதுனால
Sorry for the interruption. இந்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதில் இருக்கு பாருங்க, இந்த பல்லவருடைய சாம்ராஜ்யம். இந்த பாயிண்ட் இருக்கா? பாயிண்டர். இப்போ நம்ம குறிப்பிடப்பட்ட தொண்டைமண்டலம் மட்டுமல்லாமல் ஆந்திராவோட பல பகுதியிலும் பல்லவருடைய அவங்களோட சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்திருக்கு ஒரு காலத்தில். ஆக்சுவலாக இது திருச்சி, அதான் சதர்ன் மோஸ்ட் அவங்களுடைய எக்ஸ்டென்ஷன். இந்த பக்கத்தை பார்த்தா குண்டூர், நெல்லூர், ஈவன் கர்நாடகா ஒரு பகுதி கூட அவங்களுடைய பல்லவருடைய சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்திருக்கு. ஆனாலும் காஞ்சிபுரம் தான் அவங்களுடைய தலைநகராக இருந்திருக்கு. இதுதான் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், பல்லவர் மன்னர்கள், குறிப்பாக மன்னர்கள். இவங்க காலத்தில் நான் குறிப்பிட்டது போல மெயினாக முதலாக முழுக்க கற்களை அமைத்து கட்டிடங்கள் அமைத்தவர்கள் தென்னிந்தியாவில், குறிப்பாக தமிழகத்தில் பல்லவர்கள் தான். அந்த வகையில் பல்லவர்களுடைய ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம். அடுத்து குடைவரை கோயில்கள், தமிழகத்தை குடைவரை கோயில் அமைத்தவர்களும் முதலாக அமைத்தவர்களும் பல்லவர்கள் தான். அதே போல ஒற்றைக்கல் கோயில்கள், ஒரே கல்லில் ஒரு கோயில் முழுக்க கட்டின் as well as கட் அவுட், அதை அமைத்தவர்களும் பல்லவர்கள் தான். அது மட்டும் இல்லாமல் பல பாஸ்லிஃப் ஸ்கல்ப்சர்ஸ், அதாவது புடைப்பு சிற்பங்கள், உலகத்திலே மிகப்பெரிய புடைப்பு சிற்பம் அர்ஜுனா பேனன்ஸ், அதை அமைத்தவர்களும் பல்லவர்கள் தான். இந்த முழுக்க முதலாக இதெல்லாம் அமைத்தவர்கள் பல்லவர்களுடைய இது. அது மட்டும் இல்லாமல் பல ஏரிகளை வைத்தவர்களும் பல்லவர்கள் தான். தொண்டை மண்டலத்தில் நீங்க இருக்கக்கூடிய பல ஏரிகள் பல்லவர்கள் காலத்து ஏரிகள் தான். அந்த ஏரிகள் மட்டுமல்லாமல் அவங்களுக்கு ஒரு பட்டப்பெயர் உண்டு, காடு வெட்டி அப்படின்றது. அதாவது பல நிலங்களை சீர்படுத்தி அதை விவசாயத்தை கொண்டு வந்தவர்கள் பல்லவர்கள் தான். ஒரு பெரிய ஒரு கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு கிரீன் ரெவல்யூஷன் தமிழகத்தை குறிப்பாக தொண்டை மண்டலத்தை ஏற்படுத்தியவர்களும் பல்லவர்கள் தான். இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட தொண்டை மண்டலத்தில் கிட்டத்தட்ட 20-25 ஏரிகள் பல்லவருடைய காலத்து ஏரிகள். மகேந்திர தடாகம், அப்புறம் காவேரி பாக்கம், ஈவன் வீராணம், இந்த மாதிரி பல ஏரிகள் பல்லவர் காலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஏரிகள் இன்னைக்கும் நம்ம வழக்கில் இருந்துட்டு வருது. அந்த வகையில் பல்லவர்கள் கட்டிடக்கலைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மாறுதல், ஒரு பெரிய புதினத்தை உண்டாக்கியவர்கள் பல்லவர்கள். முதலாக நான் சொன்னேன், இந்த குடைவரை கோயில்கள் இந்தியாவில் பல்வேறு பாகங்களில் பார்க்கப்பட்டாலும் முதலாக இந்த பல்லவர்கள் மிக கடுமையான பாறைகளை, அதாவது கிரைனைட், சார்னகைட், நைஸ், இந்த மாதிரி ஒரு கடினமான பாறைகளை உபயோகப்படுத்தி குடைவரைகளை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கணக்கான குடைவரைகள் இந்தியாவில் பார்க்கிறோம். அதாவது பல்வேறு மாநிலங்கள், கர்நாடகா, ஆந்திரா, குஜராத், மத்திய பிரதேஷ், மகாராஷ்டிரா, பல்வேறு இடங்களில் பார்க்கிறோம். அங்கே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உபயோகப்படுத்த கற்கள் மிக சாஃப்ட் ஸ்டோன், சாண்ட் ஸ்டோனு, லேட்டரைட்டு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்ட் ஸ்டோனு, இந்த மாதிரி கொண்டலைட், இந்த மாதிரி பல்வேறு மிக சாஃப்டான பாறைகளை உபயோகப்படுத்தியிருக்காங்க. ஆனால் பல்லவர்கள் குடைவரைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹார்ட் ஸ்டோன், இக்னியஸ் ராக்குன்னு குறிப்பிடுவாங்க, அது ரொம்ப கடினமான பாறைகள். அதனால தான் இன்னைக்கு பல்லவர்கள் குடைவரைகள் நல்ல நிலைமையில் இருக்குது. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் இருக்கப்பட்ட கிட்டத்தட்ட 1200 குடைவரைகள் மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது, எல்லாம் புத்திஸ்ட் குடைவரைகள். அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு வகையில் பழுதடைந்த ஒரு நிலைமையில் இருக்குது. ஆனால் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கு மேற்பட்ட குடைவரைகள் தமிழகத்தில், அது 32 குடைவரைகள் பல்லவர்கள் குடைவரைகள். அது எல்லாமே நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறது. காரணம் அவங்க உபயோகப்படுத்திய கற்கள், கிரைனைட், சார்னகைட், நைஸ், இது போன்ற கற்கள். அது மட்டும் இல்லாம இந்த குடைவரைகள் அந்த காலகட்டத்தை சார்ந்த கட்டிடக்கலையை பிரதிபலிக்கக்கூடிய வகையில் இருக்குது. அதாவது முதலாக இவங்க கட்டிடங்கள் முழுக்க அதாவது கற்களை உபயோகப்படுத்தும் போது அந்த காலகட்டத்தை சார்ந்த பெரிஷபிள் மெட்டீரியல், அதாவது சுதியாலோ இல்ல மரத்தாலோ இல்ல ஒரு செங்கலாலோ கட்டப்பட்ட கட்டிடத்துடைய அதனுடைய இமிட்டேஷன், அதை அப்படியே உபயோகப்படுத்துறாங்க. ஸ்டோன்ல அதை கன்வெர்ட் பண்ணி பண்றாங்க. அதனுடைய இமிட்டேஷன், அதாவது பல்லவர் நமக்கு சங்க காலத்து கோயில்கள் நம்ம பார்க்க முடியல முழுக்க ஒன்லி அந்த பிக்சரல் இதுதான், அதாவது பிக்டோரியல் ரெஃபரன்ஸ் தான் கிடைக்குது, பென் பிக்சர் தான் கிடைக்குது. அதாவது மன்றம், இல், நகரம், இது போன்ற பல செய்திகள் வருகின்றது. ஆனா அது எப்படி இருந்தது அப்படின்றது நாம் பார்க்கணும்னா பல்லவருடைய காலத்தை சார்ந்த கட்டிடங்கள் நமக்கு ஒரு உதவியா இருக்குது. அதாவது அதனுடைய தொடர்ச்சி நாம் பார்க்கின்றோம். இந்த பல்லவர்கள் எப்படி குடைவரைகள் குடைந்தார்கள் அப்படின்ற தடயங்கள் நாம் பல்வேறு இடங்களில் பார்க்க முடியுது. இது ஒரு பெரிய விஷயம், வேற எங்கேயுமே இந்த மாதிரி தடயங்களை பார்க்க முடியாது.
இந்த கற்களை வந்து கடினமான பாறைகளை வெட்டி எடுக்கிறது ரொம்ப சாதாரண வேலை இல்லை. இன்னைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா கற்சிற்பிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரானைட்டை ஒரு இன்ச் பை இன்ச்சா வெட்டி எடுக்கிறது ரொம்ப கடினமான விஷயம். இது எப்படி அவ்வளோ பெரிய குடைவரைகளை பண்ணாங்க, அது கிட்டத்தட்ட 1200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு பல தடயங்கள் விட்டு சென்றிருக்கிறாங்க. குறிப்பா மகாபலிபுரத்தில் முதல் நாள் ஆரம்பித்து கடைசி வரையில இந்த குடைவரைகள் எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்ற தடயங்கள் நம்ம விட்டு வச்சிருக்கிறாங்க. அந்த தடயங்களை பார்க்கும்போது இன்னைக்கு நமக்கு மலைப்பா இருக்கும். இது வந்து இன்னைக்கு போனீங்கன்னா அந்த கல்தாச்சி அறவடித்தல் அப்படி சொல்லுவாங்க. அறவடித்தல்னா கற்களை வந்து ஒரு பகுதியை வந்து வெட்டி எடுக்கிறது. அதாவது அந்த குடைவரை பண்ணும்போது ஒரு பாறையை தேர்வு செய்து அந்த பாறையை வந்து நல்ல பாறையா, அதாவது எந்த விதமான வீரல்கள் வெடிப்புகள் இல்லாத பாறையான்னு தேர்வு செய்து அதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை வெட்டி எடுப்பாங்க. இதை வந்து அறவடித்தல் அப்படின்னு குறிப்பிடுவாங்க. இது வந்து இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த கற்சிப்பிகள் இன்னைக்கும் அதை உபயோகப்படுத்துறாங்க. இதுதான் இந்த ஆப்பு, இந்த மாதிரி வரிசையா ஆப்புகளை வைத்து அதை அடிச்சு அந்த எந்த தேவையான பகுதியை வெட்டி எடுக்கிறது. இந்த இது தடயங்கள் வந்து மகாபலிபுரத்திலையும் மற்ற பல்வேறு இடங்கள்ல நம்ம பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏர்லி ஸ்டேஜ் எப்படி ஆரம்பிக்கிறாங்க பாருங்க. முதல்ல இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு தேவையான பகுதியை வெட்டி எடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த பில்லரு, அதுக்கப்புறம் மேல அந்த பாலுஸ்டேட், அதாவது மேல வந்து அந்த போதிகை அப்படி சொல்லுவோம், போதிகை பகுதி, அதுக்கப்புறம் பீம், அந்த பகுதியை விட்டுட்டு மீதி பகுதியை குறைஞ்சிட்டு போறாங்க. இதுதான் பிகினிங். எப்படி வந்து ஆரம்பிக்க முதல்ல பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஒரு லைன் போட்டு எந்த பகுதி அவங்களுக்கு குடைவரை பண்ணணுமோ அந்த பகுதி மட்டும் தேர்வு செய்யறாங்க. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் இங்க பார்க்கலாம். இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிடிச்சிக்கலாம், அதுல இருக்க பாயிண்டர் மட்டும் யூஸ் பண்ணாங்க. ஒரு இது இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி ஆக்சுவலா இது கடினமான பாறைன்றதுனால இந்த மாதிரி க்ளூ கட் பண்ணிட்டு இங்க ஒரு சின்ன ஸ்டோப் போட்டா இந்த பாதி பகுதி முழுக்க வந்துடும். ஏன்னா இது முழுக்க கட் பண்றது ரொம்ப கடினமான விஷயம். அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி நாலா பக்கம் க்ளூ கட் பண்ணிட்டு இங்க ஒரு கார்னர் அடிச்சாங்கன்னா மொத்த பிளாக் வெளியே வந்துடும். அதே மாதிரி கிராஜுவலா போயிருக்காங்க. இதுதான் வந்து அந்த ப்ராசஸிங். இந்த ப்ராசஸிங் வந்து பல இடங்கள்ல நம்ம இன்னும் அந்த தடயங்கள் இருக்குது. இதை வச்சுட்டு எப்படி அவங்க பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இது பாருங்க, அதே போல கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிராஜுவலா எப்படி கட் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. இதுதான் வந்து ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி டெக்னிக் வந்து இந்தியாவில் பல்லவர்கள் தான் முதல் உபயோகப்படுத்துறாங்க. ஏன்னா மற்ற இடங்கள்ல வந்து அவங்க சாஃப்ட் ஸ்டோன், அதனால வந்து இந்த மாதிரி டெக்னிக் தேவையில்லை. இந்த மாதிரி டெக்னிக்கும் முதலாக உபயோகப்படுத்துறது பல்லவர்கள் தான். இது பாருங்க, இது வந்து நார்த் இந்தியாவில் ஒரு டெக்னிக், அதாவது பாரூத் மத்திய பிரதேசல அங்க வந்து இந்த பாரூத்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து அவங்க படிச்சிருக்காங்க பாருங்க. அவங்க வந்து பாப்புகள் வைத்து படிக்கிறாங்க. ஏன்னா சாஃப்ட் ஸ்டோன் இருக்கனால அங்க ஈஸியா படிய முடியுது. அது வந்து ஆக்சுவலா சாண்ட் ஸ்டோன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோயில் அமைக்கிறதோ ஒரு கட்டிடங்கள் அமைக்கிறதோ கிட்டத்தட்ட 7-8 தடவை வந்து அவங்க சிசில் பண்றாங்க. வெவ்வேறு வகையான ஆப்புகள் உபயோகப்படுத்திருக்காங்க. அதை பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் நீங்க பார்க்கலாம். இது ஒரு ஸ்டேஜ், இந்த ரொம்ப கிளியரா இல்ல உங்களுக்கு லைட் ஒவ்வொரு கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா 6-7 தடவை, அதாவது ஒரே தடவை முடியல. ஒரு ஃபைன் ஸ்டேஜ், அப்புறம் இன்னொரு ஸ்டேஜ், அடுத்து இன்னொரு ஸ்டேஜ். இந்த பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இங்க பாருங்க, இது ஒரு ஸ்டேஜ், அதுக்கப்புறம் இது ஒரு ஸ்டேஜ், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்டேஜ். இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஃபினிஷ் பண்றது. இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 7-8 ஸ்டேஜஸ். ஒரு குடைவரை பண்றது நம்ம சாதாரணமா பாக்குறோம், ரொம்ப ஈஸியா நம்ம பாக்குறோம். ஒரு குடைவரை பண்ணணும்னா அடுத்தது அட்லீஸ்ட் ஒரு 7-8 தடவை பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணுங்க. டாப்ல கீழே இருக்கிறது போட்டுங்க. அது பண்ண முடியாதுங்க. சரி, அதான் டாப்ல வாய்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ பேசும்போது இங்க இருந்தே பேசுங்க, அங்க போனா வாய்ஸ் கிடைக்கும். சென்டர் குடிமை இருக்குல்ல, ஓகே பாருங்க. இன்னொரு சென்டர் குடிமை இருக்கு. சரி, ஓகேங்களா? ஓகேங்களா? இது பாருங்க, இது ஒரு ஸ்டேஜ், இந்த லாங் சிசிலிங், அதுக்கப்புறம் ஃபினிஷ் ஸ்டேஜ், அதுக்கு அடுத்து வந்து இது ஒரு ஸ்டேஜ், அதுக்கப்புறம் ஃபினிஷ் ஸ்டேஜ். இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 5-6 ஸ்டேஜஸ் நம்ம குடைவரைகளில் பார்க்கலாம். இந்த குடைவரைகள் மட்டுமல்லாம பல நீர்நிலைகளையும் வந்து ராக்கெட்ல வெட்டியிருக்கிறாங்க. நம்ம மகாபலிபுரத்தில் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி அதாவது
அவங்களுடைய பேலஸான தடயங்கள் அதாவது அவங்களுடைய மாளிகைகள் தடயங்கள் கிடைச்சி அது நிறைய அழிஞ்சு போச்சு. இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த கட்டிடங்களோட அடிப்பகுதி, அதாவது அந்த ஃபவுண்டேஷன் நிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி க்ரூவ் கட் பண்ணிருக்காங்க. இது எல்லாம் நாங்க டிராயிங் பண்ணி அப்போ எப்படி அந்த காலத்துல கட்டிடங்கள் இருந்திருக்கும், அதாவது அந்த பல்லவர்கள் காலத்துல அவங்களுடைய மாளிகைகள் அவங்களுடைய வாழ்விடங்கள் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்றது நாங்க கம்ப்ளீட்டா தடயங்கள் எடுத்திருக்கிறோம். இதை பாருங்க, இதுதான் அவங்களுடைய இது போல நிறைய அந்த மாளிகை போனீங்கன்னா பாறை மேல பார்க்கலாம். நீங்க கிட்டத்தட்ட நான் 31 குடைவரைகள் சொன்னேன், அதாவது பல்லவருடைய குடைவரைகள். இந்த ரெட் மார்க் இருக்குது, இது வந்து பல்லவருடைய குடைவரைகள். இதெல்லாம் பேரெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். மகேந்திர மண்டகப்பட்டு, பல்லாவரம், மாமண்டூர், அப்புறம் குரங்கினல் முற்றம், இது போல கிட்டத்தட்ட 32 குடைவரைகள் பல்லவருடைய குடைவரைகள் நம் தமிழகத்தில் பார்க்கிறோம். இது வந்து பாண்டியர்கள், முத்தரைகள், இருக்குவேல், அப்புறம் ஆய் டைனாஸ்டி அவங்களுடைய கிட்டத்தட்ட 80 குடைவரைகள் தமிழகத்துக்கு. ஆக மொத்தம் பார்த்தா 110 குடைவரைகள் தமிழகத்தில் இருக்குது நம்முடைய அதை ஒரே கல்லான குடைவரைகள். இதுல முதலாக உபயோகப்படுத்த மண்டகப்பட்டு, ஏன் இது சொல்றேன்னா மண்டகப்பட்டு தான் முதலான குடைவரைகள் சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா அங்க இருக்கிற கல்வெட்டு, அதே மாதிரி கட்டிடக்கலையுடைய அதனுடைய தன்மை, அதுக்கப்புறம் இந்த ஐக்கனோகிராபிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் வச்சுட்டு மகேந்திரவாடியில மண்டகப்பட்டில் இருக்கிற குடைவரை தான் முதலாக ஏற்படுத்தப்பட்ட குடைவரைகள். தொண்டை மண்டலத்தில் மட்டுமல்ல, தமிழகத்திலே முதலாக எடுக்கப்பட்ட குடைவரை அதுதான். அதுல வந்து இந்த மகேந்திரவர்மன் ரொம்ப அருமையான ஒரு கல்வெட்டு அங்க சொல்லிக்கிறான். அதாவது நான் வந்து விசித்திர சித்தன், அதாவது ரொம்ப இன்னோவேட்டிவ் மைண்டட், அதாவது ரொம்ப விசித்திரமான எண்ணங்களை உடையவன் நான் வந்து இந்த குடைவரை எழுப்பினேன். அந்த குடைவரை கல்லு, சுதை, மரம், இரும்பு, அதாவது உலோகம் இல்லாத ஒரு குடைவரை எழுப்பினேன் அப்படின்னு பெருமையா சொல்லிக்கிறான் அந்த கல்வெட்டுல. அதாவது அந்த கல்வெட்டுடைய இது கொடுத்திருக்கேன் நான், வித்தவுட் யூசிங் டிம்பர், மார்டர், பிரிக் அண்ட் மெட்டல், அவனுடைய கல்வெட்டுல சொல்லிக்கிறான். சோ இது வந்து திருமூர்த்தி, அதாவது 3 மூர்த்திகளுக்கும் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு குடைவரைன்னு சொல்லிக்கிறான். சோ இந்த குடைவரை இதே நமக்கு செய்திகள் தெரியுது, அதாவது இது எலியஸ்ட் குடைவரை அப்படின்ற செய்திகள் வந்து நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாம இந்த சிம்பிள்சிட்டி, அதாவது அந்த கேவனுடைய அதாவது அதனுடைய தன்மை, அங்க இருக்கக்கூடிய ஐக்கனோகிராஃபி ஃபீச்சர், இதை வச்சுட்டு இதுதான் ஏலியஸ்ட். நிறைய பேர் வந்து பிள்ளையார்பட்டி தான் வந்து ஏலியஸ்ட்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு பல காரணங்கள் என்னுடைய குறிப்பில் கொடுத்துருக்கேன் நான், ஏன் வந்து இது வந்து ஏலியஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. அந்த கல்வெட்டு ரொம்ப அருமையான கல்வெட்டு. ஆக்சுவலா இது வந்து கட்டிடக்கலைக்கே ரொம்ப முக்கியமான கல்வெட்டு இது. அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பல்லவர்களுடைய குடைவரைகள் எல்லாமே ஒரு சிம்பிள் மண்டபா டைப்பு, ஒரு பில்லர்டு டைப்பு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மண்டபம். அதுக்கப்புறம் கருவறைகள், மேக்சிமம் கருவறைகள் எந்த விதமான அதாவது கடவுளுடைய உருவங்கள் இல்லாத கருவறைகள். அது ஏன்னா முதலாக வந்து அந்த ட்ரெடிஷனை பிரேக் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா ஸ்டோன்ல பண்றான். அப்பவும் பாத்தீங்கன்னா கருவறையில வந்து மூலவர்கள் வைக்கிறது வந்து சுதியாலோ இல்ல மரத்தாலோ இல்ல செங்கலாலோ வைத்திருக்கிறாங்க. அதுக்கான தடயங்கள், ஈவன் பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதுக்கான தடயங்கள் பல இடங்களில் கிடைச்சிருக்கு. அதே போல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும், ஏன்னா அந்த கற்களை வந்து வெட்டி எடுக்கிறது ரொம்ப கடினமான விஷயம். அதனால பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் அவங்க குடைவரைகள். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காலவட்டங்கள்ல கொஞ்சம் மாறுதல்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது கொஞ்சம் கம்ப்ளீட்டா கொஞ்சம் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றது, அதுக்கப்புறம் ஆர்னமெண்டேஷன், டெக்கரேஷன்ஸ் பண்றது, இந்த மாதிரி இதுகளை பார்க்கிறோம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சீயமங்கலம், திருச்சிராப்பள்ளி, அப்புறம் மாமண்டூர், குரங்கினல் முற்றம், வல்லம் போன்ற இடங்கள்ல வந்து ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கிறோம். இதுதான் அந்த முதல் குடைவரை, அதாவது மண்டகப்பட்டு குடைவரை. இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் மண்டபம், அதுக்கப்புறம் பின்னாடி கருவறை, அதுக்கப்புறம் 2 பக்கம் இந்த துவாரபாலர்கள் 2 சைட்ல. இந்த ஃபெசார்டு சொல்லுவோம், கார்னிஸ், அப்படி ரொம்ப பிளெயின் கார்னிஸ். இது பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா இது டெவலப் ஆகும். இது வந்து அந்த கூடு ஆர்ச்சஸ், இந்த மாதிரி ஆர்னமெண்டேஷன் டெவலப் ஆகும். அதே போல இந்த பக்கத்துல இந்த ஸ்கல்ப்சர்ஸும் எந்த விதமான ஸ்கல்ப்சர்ஸும் கிடையாது, எந்த விதமான ஐகானிக் ரெப்ரஸன்டேஷனும் கிடையாது, எக்ஸப்ட் இந்த துவாரபாலர்கள் 2 சைட்லயும். இதுதான். அதே மாதிரி பில்லர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் பில்லர், ஒரு ஏதாவது இந்த கட்டு சதுரம்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆர்கிடெக்சரா, இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் பில்லர்ஸ் தான். பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா இந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ், அதாவது இந்த கிராஜுவல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ஆர்கிடெக்சர் ஃபீச்சர்ஸ்ல. இது வந்து லலிதாங்குர பல்லவேஸ்வர கிரகம், திருச்சிராப்பள்ளி. இங்க பார்த்தா ஒரு பியூட்டிஃபுல் இந்த கங்காதரா பேனல், ஒன் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் கங்காதரா பேனல் ஃபவுண்ட் இன் தமிழ்நாடு. இதுதான் ரொம்ப அருமையான பேனல். இதுல ஒரு கல்வெட்டு இருக்குது, ஒரு அருமையா என்னன்னா மகேந்திரவர்மன் காவிரி வரியில வெற்றி கொண்டு அதுக்கப்புறம் இந்த குடைவரை அமைக்கிறான்.
அதில் என்ன சொல்றான்னா, எப்படி கங்கையை வந்து சிவன் வந்து தன்னுடைய தலையில தாங்கி அதை வந்து தன்னுடைய ஆட்கொண்ட மாதிரி நான் வந்து காவிரி கரையை ஆட்கொண்டேன் அப்படின்னு கல்வெட்டுகள் சொல்றான். அந்த கிரந்தா இன்ஸ்கிரிப்ஷன், அதாவது இந்த பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. பண்ணுன்னா அதாவது ரெண்டு இது சொல்றது, அதாவது ஒரே விஷயத்த இன்டைரக்டா சொல்றது. அந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ்கிரிட் கல்வெட்டு ஒன்று இருக்குது. அது ரொம்ப அருமையான கல்வெட்டு. ஆக்சுவலா அவன் வந்து காவிரி கரையை வந்து கான்கொயர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த குடைவரை வெட்டின பிறகு எப்படி கங்கையை வந்து சிவன் எப்படி ஆட்கொண்டாரோ, அதாவது தடுத்து அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாரோ, அதே மாதிரி காவிரி வரையில் நான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணேன் அப்படின்ற அந்த கல்வெட்டில் சொல்லிக்கிறான். அதுக்கு நினைவா இந்த கல்வெட்டு, இந்த ரொம்ப அருமையான அது ஹிஸ்டாரிக்கல் பேனல் இது ஆக்சுவலா. அதாவது வரலாற்று செய்திகள் மட்டுமல்லாம அந்த வரலாற்று செய்தி பிளஸ் அந்த பியூட்டிஃபுல் அந்த ரெப்ரஸன்டேஷனும் காட்டக்கூடிய ஒரு ஸ்கல்ப்சர் இது. இது வந்து மாமண்டூர். ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய குடைவரை. அன்பார்ச்சுனேட்டா அது அன்பினிஷ் ஆயிருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கத்துலயும் சைட்லயும் பெரிய குடைவரை கவிட்டு இருக்கிறாங்க. இது ஒரு சின்ன ஒரு குன்று மகேந்திரவாடி. அந்த குன்றுல ஒரு குடைவரை. இது பக்கத்துல இந்த மகேந்திர தடாகம், அதாவது மகேந்திரவர்மன் வெட்டி வைத்த ஒரு பெரிய ஏரி. அதே மாதிரி ஒரு இன்னைக்கு அந்த ஏரி வந்து அதாவது வழக்கில் இருக்கு, அதாவது உபயோகத்தில் இருக்குது அந்த ஏரி. இது ஒரு சின்ன குன்று. அந்த குன்றுல வந்து குடைவரை. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அடுத்த டெவலப்மெண்ட்ஸ் இந்த கார்னிஸ் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இது பாத்தீங்கன்னா இந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ், இந்த கூடு ஆர்ச்சஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த பில்லர் மோட்டிவ், அதாவது டெக்கரேட்டிவ், இந்த லோட்டஸ் மெடாலியன் சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி லோட்டஸ் மெடாலியன். அப்புறம் இந்த மகர தோரணம், இந்த மாதிரி எம்பலிஷ்மெண்ட் அடுத்த ஸ்டேஜில் உருவாகுது. அதாவது கிராஜுவலா அந்த ராக்கெட் ஆர்கிடெக்சர் வந்து டெவலப்மெண்ட்ஸ் இங்க பார்க்கலாம். எப்படி வந்து கிராஜுவலா இந்த பிளெயினா இருந்தது பின்னாடி இந்த மாதிரி வந்து கூடு ஆர்ச்சஸ், அப்புறம் இந்த கார்னிஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பில்லர்ல வந்து இந்த லோட்டஸ் மெடாலியன்ஸ், இந்த மாதிரி வந்து லோட்டஸ் மெடாலியன்ஸ். அப்புறம் வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மகர தோரணம் இங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டெக்கரேஷன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி வருது. அதாவது மகேந்திரவர்மனுடைய அவருடைய காலத்துடைய கடைசி காலத்துல, அதுக்கப்புறம் அடுத்து மாமல்லன் காலத்துல இந்த மாதிரி தோக்கங்கள் நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்லெண்டர் பில்லர்ஸ், முன்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பில்லர், இப்ப கொஞ்சம் ஸ்லெண்டர் பில்லர். இது வந்து அடுத்த டெவலப்மெண்ட் நம்ம பாக்குறோம். இது பாத்தீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா பல அதாவது கருவறைகள், கிட்டத்தட்ட 1 2 3 4 5 6 கருவறைகள் ஒரே மண்டபத்தை சார்ந்து குரங்கணில் முற்றம். இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட்ஸ் பின்னாடி ஸ்டேஜில், அதாவது மாமல்லனுடைய மகேந்திரவர்மன் காலத்திலே அடுத்த ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கு அடுத்து மகேந்திரவர்மனுக்கு அடுத்து மாமல்லன் பீரியட்ல மாமல்லன், பரமேஸ்வரமன், ராஜசிம்மன், நந்திவர்மன் பல்லவ மல்லன் காலத்து வரையில இந்த குடைவரைகளுடைய அதாவது வழக்கு இருந்திருக்கு. அதாவது அதுக்கான தடயங்கள் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட நந்திவர்மன் பல்லவ மல்லன் காலத்து வரையில குடைவரைகளை செய்யக்கூடிய ஒரு காலம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டா வந்து இந்த குடைவரைகளை வந்து நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் கட்டிடக்கலைகளுக்கு மாறுறாங்க. ஏன்னா அந்த காலத்து வந்து குடைவரைகள் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கடுமையான வேலை. அதுக்கு மட்டும் டைம் கன்சூமிங், லேபர் கன்சூமிங். அதே மாதிரி பாறைகள் எங்க இருக்கோ அங்கதான் போய் இந்த குடைவரைகளை பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி ஒரு கன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு காம்படிட்டர் பல்லவர், அதாவது சாளுக்கியர்களுக்கு ஈக்குவலா இவங்களும் கட்டிடங்களை கட்டணும்னு நினைக்கும் போது என்ன பண்றாங்க, ஸ்ட்ரக்சரல் டெம்பிளுக்கு சுவிட்ச் ஓவர் பண்றாங்க. நிறைய ஸ்ட்ரக்சரல் டெம்பிள் பண்றாங்க அடுத்த ஸ்டேஜ்ல. அது வந்து 8ஆம் நூற்றாண்டு இந்த மாதிரி ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படுது. இந்த மகேந்திரவர்மனுக்கு அடுத்து வந்த அரசர்கள் காலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட குடைவரைகள் இது எல்லாமே, அது திருக்கடுக்குன்றம், மாமல்லபுரத்தில் இருக்கக்கூடியது, அப்புறம் சிங்கவரம், மேலச்சேரி, அதுக்கப்புறம் மாமண்டூர், அப்புறம் வந்து இந்த சாலுவாங்குப்பம், யாழி மண்டபம், இது போன்ற பல்வேறு இதுங்க. அப்புறம் கீழ்மாவிலங்கை, வல்லம், இதெல்லாம் அடுத்த ஸ்டேஜ். இது எல்லாம் இதுக்கு மேற்கொண்டு சொன்ன அனைத்து குடைவரைகளும் பாத்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் சாங்டத்துல வந்து எந்த விதமான கடவுளுடைய உருவங்களும் கிடையாது. ஒன்லி ஸ்டக்கோல தான் பண்ணியிருக்காங்க. இது அடுத்த ஸ்டேஜ். இது அடுத்த கோனேரி மண்டபம்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஸ்டேஜ். இதுல பாத்தீங்கன்னா 5 கருவறைகள், அதாவது இந்த உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க அந்த சிவனுடைய 5 சச்சோஜாதா, வாமதேவா, தத்புருஷா, ஈசானா, அகோரா, இந்த 5 அதாவது ஃபார்ம் சிவனுக்கு, இந்த 5 ஃபார்முக்கு 5 கருவறைகள் ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. அங்க அந்த கல்வெட்டுகள் சொல்றது அந்த செய்திகளை, அந்த இது வந்து கம்ப்ளீட்டா அங்க 5 கருவறைகள் பார்க்கலாம். இதுதான் இந்த 5 கருவறைகள். இந்த 5 கருவறைகள். இது கோனேரி மண்டபம். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தர்மராஜ மண்டபம். இது லேட் ஸ்டேஜ், அதாவது மகேந்திரவர்மன் செகண்ட் ஸ்டேஜ். டைம் இல்லாதனால நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேன். ஏதாவது இருந்தால் கொஞ்சம் தயவுசெய்து கேளுங்க. நான் அடுத்த கேள்வி வரும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அடுத்த ஸ்டேஜ் மாமல்லன் காலத்தை வந்து சில டெவலப்மெண்ட்ஸ் பார்க்கிறோம். அதாவது சில
டெவலப்மெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் ஐ வில் ஸ்கிப் ஆன் டு தட். இந்த பில்லர்ஸ், இந்த மாதிரி டெவலப்டு பில்லர்ஸ், இது ஒவ்வொரு அங்கங்களும் ஆக்சுவலாக கீழேருந்து நான் சொல்லிட்டு போனால் ஓமா, கால், மலஸ்தானா, பத்மபந்தா, தாடி, கும்பா, பாலி, பலகா, வீரகண்டா, அப்படி ஒவ்வொரு காம்போனன்ட்ஸ். இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தா ஒரு பில்லர் நம்ம சொல்கிறோம். இந்த பில்லரில் இத்தனை காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த ஒவ்வொரு காம்போனன்ட்ஸும் டெவலப்மெண்ட்ஸ். ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு மாலையை தொங்க விடுற மாதிரி, இந்த மாலஸ்தானம் சொல்லுவாங்க. இது பத்மபந்தம், அதாவது ஒரு கட்டி வைக்கிற மாதிரி. அப்புறம் வந்து கும்பா, தாடி, பலகா, வீரகண்டம், அதாவது இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த உடன் ஆர்கிடெக்சர் அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுனால உடன் ஆர்கிடெக்சர் என்ன இருந்ததோ அப்படியே இவங்க இமிட்டேட் பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து ஃபங்க்ஷனல் கிடையாது, பட் சிம்பாலிக். But still they are following the same wooden tradition. That's why they are taken all the components, whatever they found in the wooden architecture. அதே மாதிரி இந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ் பல்லவருடைய காலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட பல்வேறு, அதாவது இந்த பில்லருடைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி போதிகைகள் டெவலப்மெண்ட்ஸ் பல்லவர்கள் சோழ காலத்து, அதுக்கப்புறம் லேட்டர் பீரியட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் இது வந்து மகாபலிபுரத்தில் இந்த மாமல்லர் காலத்தில் பல சிற்பங்கள் வந்து குடைவரைகளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலாக இது வந்து இந்த மகிஷாமர்தினி குடைவரை ரொம்ப அருமையான குடைவரை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 முக்கியமான சிற்பங்கள். ஒன்று வந்து அனந்தசயனமூர்த்தி, அதாவது ரிக்ளைனிங் விஷ்ணு. தி அதர் சைடு தி ஆக்சுவல் தி டெபிக்ஷன் ஆஃப் தி காடஸ் துர்கா இஸ் ஃபைட்டிங் வித் தி மகிஷா. அதாவது ஆக்சுவலாக அந்த ரியலிஸ்டிக் சீன் நீங்கள் பார்க்க முடியும். இது பாருங்க. ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப அருமையான ஒரு ஸ்கல்ச்சரு. அந்த இந்த பிளண்டிங் ஆஃப் தி அதாவது இந்த அவனுடைய தலையும் இந்த மனித உடலும் சேர்த்து எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி கிரேட் ஒண்டர் ஹவு தே குட் ஏபிள் டு டூ தட் வித் தி பஃபலோ ஹெட் வித் ஹியூமன் பாடி, so properly blend together. And even you can see the goddess Durga is a youth girl, and here we can see the Ganas, the other side the warriors of Mahisha, and actually they have decided they are going to defeat. That's why they are turning back, they're going down, and this side they are forwarding. Actually you see it shows the actual movement, how the things are happening. And then the other side we have the very patient, very calm Anandasayana just opposite to that. There we can see the motion, here we can see the calmness. Here all these Ayudha Purushas, அதாவது ஆயுத புருஷர்கள் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அதாவது சங்கு, சக்கரம், கதை, அது வந்து கௌமோதகி, சுதர்சனம், நந்துகா, அதுக்கப்புறம் பாஞ்சஜன்யம் சங்கு. இந்த 4 ஆயுதங்களை வந்து இங்கே ஆயுத புருஷராக காட்டியிருக்காங்க. இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக சுதர்சன சக்கரம் இருக்கும் பாருங்க மேலே. அதுக்கப்புறம் பூதேவி, இது மது கைட்டபாஸ், 2 பேரும் அவங்க அட்டாக் பண்ற மாதிரி. இது வந்து கௌமோதகி, அதாவது கல்ப், அதாவது கதை. இது வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ். இங்க பாத்தீங்கன்னா அதாவது இந்த வியாழபாதா பில்லர், அதாவது வியாழம் அடியில் இருக்கிற மாதிரி. அதை பாத்தீங்கன்னா இந்த டெக்கரேஷன் பாருங்க. இந்த பில்லர் எந்த அளவுக்கு எலிஸ் பில்லர் வந்து ரொம்ப பெரிய பெரிய பில்லர், பின்னாடி எவ்வளவு ஸ்பிளண்டர் ஆகி எவ்வளவு அழகா டெக்கரேட் ஆகுது பாருங்க. நான் சொன்ன அந்த காம்போனன்ட்ஸ் பூராவும் இங்க வந்து பாருங்க. இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட்ஸ் மாமல்லன் காலத்திலையும் அடுத்த காலத்திலையும் இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கருவறையில இந்த மாதிரி ஒரு பெடஸ்டல் வச்சிருக்காங்க. அது என்னன்னா, அதாவது ஒரு சிற்பங்களை வந்து சுதியாலோ இல்ல மரத்தாலோ செய்து வைக்கிறதுக்காக வச்சிருக்காங்க. 2 சைடு துவாரபாலர்கள். இங்கேயும் மிக அருமையான சிற்பங்கள். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இது வந்து துர்கைக்கு வந்து 2 வாகனங்கள், மிருகவாகினி, மிருகன்னா டியர், அது அப்புறம் வந்து சிம்மவாகினி, சிம்மம், அதாவது லைன். 2 வாகனமும் 2 சைட்ல காட்டியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த நவகண்டம், அதாவது தலையை அறிஞ்சு கொடுக்குற அந்த இது வந்து இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து திருவிக்ரமா, இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த திரிசங்கு, நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த ஸ்டோரியில. திரிசங்கு, அதுக்கப்புறம் பிரம்மா, விஷ்ணு, அப்புறம் ஜாம்பவா இவரு, அதுக்கப்புறம் வந்து இங்க பலி சக்கரவர்த்தி கீழே, அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து அந்த வராகா, பூவராகா. இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் எப்படி டெவலப்மெண்ட்ஸ், அந்த கம்ப்ளீட்டா அந்த ஆர்னமெண்டேஷன், இந்த கார்னிஸ் ஆர்னமெண்டேஷன் எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா அந்த ஆர்னமெண்டேஷன் உருவாகுது பாருங்க. இந்த கூடு ஆர்ச்சஸ், இந்த சாலா, அதுக்கப்புறம் வந்து கர்ணகூட்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆர்கிடெக்சர் மெம்பர்ஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த மகிஷாமர்தினி அந்த தலையை மேல நிக்கிற மாதிரி, மகிஷனுடைய தலையின் மேல 8 கைகளுடைய மகிஷா, அதாவது துர்கை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா 3 தேவர்கள், அதாவது சிவா, பிரம்மா, விஷ்ணு. பட் இங்க
பிரம்மாவுக்கு பதிலா பிரம்மசாஸ்தா, அதாவது கார்த்திகேயாவுக்கு வந்து இங்க ஒரு குடைவரை பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் அந்த க்ளோசர் வியூ. இது பாத்தீங்கன்னா இந்த குடைவரை சுத்தி வர்ற மாதிரி ஒரு திருச்சுற்று மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து அகைன் ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட் இந்த லேட்டர் பீரியட்ல. இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வியாழப்பாதை பிள்ளை. ஆக்சுவலாக இது வந்து சோமஸ்கந்தா பேனல். ஆக்சுவலாக இது வந்து இந்த பின்னாடி குடைவரையுடைய கருவறையில் இந்த மாதிரி சிவா, அப்புறம் வந்து தேவி, அதாவது பார்வதி, பார்வதி மடியில் வந்து கார்த்திகேயன். இது சோமஸ்கந்தா பேனல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து எல்லா பல்லவர்களுடைய கோயில்களிலும் பார்க்கலாம். குறிப்பாக வந்து மகேந்திரவர்மன், அதாவது ராஜசிம்மன் காலத்திலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அதாவது கோயில்களையும், ஈவன் இப்போ கைலாசநாதர் கோவில், அப்போ ஷோர் டெம்பிள், மகாபலிபுரம், பல கோயில்கள் இந்த மாதிரி இது பார்க்கலாம். இது வந்து டிப்பிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் தி பல்லவா பீரியட். இது வந்து ஆக்சுவலாக போர்ட்ரேட். இது வந்து சிம்ம விஷ்ணு, மகேந்திரவர்மன், அவங்களுடைய போர்ட்ரேட்டும் இருக்கு, அவங்களுடைய தேவிகளோட. இது வந்து ஆக்சுவலாக ஆதிவராக குடைவரைன்னு சொல்லிட்டு மகாபலிபுரத்தில் அந்த குடைவரையில் வந்து அவங்களுடைய போர்ட்ரேட், அவங்களுடைய உருவ சிற்பங்கள் இங்கே இருக்குது. அது கல்வெட்டும் இருக்கு கீழே, அது சொல்லக்கூடியது. அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரே ஒரு குடைவரை தான். அதாவது பல்லவர்கள் காலத்தை, பல்லவர்கள் ஏரியாவில் தொண்டைமண்டலத்தில் இருக்கிற குடைவரைக்கு வந்து ராக்கட் சிவலிங்கம், அதாவது அதே கல்லில் அதே தாய்ப்பாறையில் வந்து அதாவது இந்த சிவலிங்கத்தை அமைக்கிறது. நீங்கள் பாண்டியர்களுடைய குடைவரையில் நிறைய பார்க்கலாம் இதை. ஆனால் பல்லவர் குடைவரையில் எங்கேயுமே வந்து தாய்ப்பாறையில் வந்து சிவலிங்கத்தை அமைக்கிறது இல்லை, எக்ஸப்ட் திஸ் ஒன். இது கூட ஏன்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பல்லவர்களுடைய இது இல்லை, இது வந்து சாளுக்கிய மன்னன், அவனுடைய எதிரி இங்கே வந்து தங்கியிருக்கலாம், சந்திராதித்யன் சொல்லிட்டு. அவன் வந்து இது அமைக்கிறான். அவன் வந்து சாளுக்கிய நாட்டில் வந்து அது மாதிரி அமைக்கிற வழக்கம் உண்டு. அதை பேஸ் பண்ணி அமைக்கலாம். ஆக்சுவலாக இதுவும் வந்து பல்லவருடைய குடைவரைகள் இல்லை. இவன் வந்து இங்கே தஞ்சம் புகுறான் பல்லவர்கிட்ட, அவன் அமைக்கப்பட்ட ஒரு குடைவரை இது. சந்திராதித்யன் ஒரு கல்வெட்டு இருக்குது அங்கே. அவன் வந்து சர்வநாதா அப்படின்ற டைட்டில் வந்து ஆக்சுவலாக இது சாளுக்கியன் டைட்டில் இது. அடுத்து இது அருமையான ஒரு குடைவரை, அதாவது இந்த யாழியுடைய முகங்களில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு குடைவரை. இதனுடைய சைடு இதுதான் வந்து தாராலிங்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த கருவறையில் பேக் வாலில் வந்து இந்த மாதிரி சோமஸ்கந்தா பேனல், அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஃப்ளூட்டல் லிங்கம். இது வந்து யோனிப்பீடு இல்லாத ஃப்ளூட்டல் லிங்கம். இதுதான் வந்து பிகினிங் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது பல்லவர்கள் காலத்தில். இது வந்து லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் இந்த குடைவரைகளுடைய அந்த பண்ணுற ஒரு வழக்கம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சிட்டு போகுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் குறைஞ்சிட்டு போகுது. அந்த ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குடைவரைகள், இது வந்து கீழ்மா விலங்கை அப்படின்னு ஒரு சின்ன குடைவரை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன 2-3 குடைவரைகள் வல்லத்தில் ஒன்று இருக்குது, அதே மாதிரி கீழ்மா விலங்கை. அதுக்கப்புறம் வந்து திருவண்ணாமலை பக்கத்தில் ஒரு குடைவரை. இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 குடைவரைகள், சின்ன சின்ன குடைவரைகள். அதாவது அடுத்த 9ஆம் நூற்றாண்டுடைய தொடக்கம், 8ஆம் நூற்றாண்டு கடைசி பகுதியில் இந்த மாதிரி ஒரு இது பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பாஸ்லிஃப், பிக்கஸ்ட் பாஸ்லிஃப் ஸ்கல்ச்சர். இந்த மாதிரி 3 பெரிய பெரிய பாஸ்லிஃப் ஸ்கல்ச்சர்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் மகாபலிபுரத்தில். இது ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஒன். இது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிருஷ்ண மண்டபம் இருக்குங்க. அங்கே வந்து அந்த கிருஷ்ணன் வந்து கோவர்தனதாரியை தூக்கி வைக்கிற மாதிரி வருது. இது ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் பேனல் இன் வேர்ல்ட் அட் த டைம், தட் 8th century. இது அந்த கிருஷ்ண மண்டபம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மகாபலிபுரம் வந்து அவங்களுக்கு பெரிய ஒர்க் ஷாப்பாக இருந்திருக்கு. ஒரு சின்ன கல்லு கூட விட்டு வைக்கல மகாபலிபுரத்தில். நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி எவ்ரி பிட் ஹஸ் பீன் சிசில்டு. அதாவது உளிப்படாத இடமே மகாபலிபுரத்தில் நீங்கள் பார்க்க முடியாது, பல்லவர்கள் உளிப்படாத இடம். அந்த அளவுக்கு அது ஒரு பெரிய ஒர்க் ஷாப் மாதிரி அவங்க உபயோகப்படுத்திருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பல கிட்டத்தட்ட பார்த்து 20-30 சின்ன சின்ன குடைவரைகள் பார்க்கலாம் மகாபலிபுரத்தில். கடற்கரை ஓட்ட மாதிரி, மலை மேலே, இந்த மாதிரி நிறைய பார்க்கலாம் நீங்கள். இது பாருங்க, ஒரு அருமையான சின்ன ஒரு இதில் எந்த அளவுக்கு அருமையாக அந்த மகிஷாமர்தினியை, அதாவது மகிஷனோட சண்டை போடுற அந்த காட்சிப்படுத்தி. அதே மாதிரி இங்கே பாருங்க, இந்த ஒரு நிச்சில் எவ்வளோ அழகாக அந்த அதே காட்சியை இங்கே கடத்திருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்து இந்த மானோலித்திக் டெம்பிள்னு சொன்னேன். அதாவது ஒரே கல்லில் குடையது. அதாவது மானோலித்திக் டெம்பிள், ராக்கட் டெம்பிளுக்கு வித்தியாசம் என்னன்னா, குடைவரை வந்து குடைஞ்சு உள்ளே போகிறது மட்டும், மேல் பக்கம் குடையிறது இல்லை. அடுத்து வந்து மேல் பக்கம் குடைவாங்க, உள்ளே போக மாட்டாங்க. அது கட் இன் கட் அவுட். இது 2 சேர்ந்தது தான் மானோலித்திக். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளவும் குடைகிறாங்க, அதே மாதிரி இதையும் முழுக்க முழுக்க குடைகிறாங்க. இதுதான் வந்து மானோலித்திக் அப்படின்னு சொல்றது. அதாவது முழுக்க முழுக்க உள்பகுதியும் அடுத்து வெளிப்பகுதியும், அதாவது கட் இன் as well as கட் அவுட். இதுதான் வந்து மானோலித்திக் டெம்பிள்.
இந்த மாதிரி மாடல் டெம்பிள் தமிழக இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட 32 இடங்களில் கிடைச்சிருக்கு. அதில் முதலாக இந்த மாடல் டெம்பிளை வந்து பண்ணது வந்து பல்லவர்கள் தான். ஏன்னா 8ஆம் நூற்றாண்டு, அதாவது கடைசி பகுதி, அதாவது 7ஆம் நூற்றாண்டுடைய கடைசி பகுதி, 8ஆம் நூற்றாண்டு ஆரம்பத்தில் முதலாக இந்த குடைவரை அதாவது ஒற்றைக்கல் கோயில்களை உருவாக்குனது பல்லவர்கள் தான். அந்த பெருமை வந்து பல்லவர்கள் மட்டும்தான் சாரும். அந்த அடுத்தான் மற்றவங்களாம் வருது. ஆக்சுவலாக இதில் ஒரு சின்ன லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன். ஜஸ்ட் யூ கேன் கோ த்ரூ தட் ஒன். இது வந்து ஆக்சுவலா ஒரே பாறை, ஆக்சுவலா இது ஒரே ஒரு மலை. அந்த மலையை வந்து இது சவுத் சைடு, இது நார்த் சைடு. இந்த மலையில் நார்த் சைடு, அந்த சவுத் சைடு ரொம்ப உயரமா இருந்திருக்கு. இது அப்படியே கொஞ்சம் கிராஜுவலா வந்திருக்கு. இது இந்த 4 ஒற்றைக்கல் கோயில் ஒரே பாறையில் வெட்டுது. அது அடுத்து இங்க ஒரு குன்று, இங்க ஒரு சின்ன குன்று, இங்க ஒரு சின்ன குன்று. அதே மாதிரி எங்கெங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாறைகள் கிடையாது, அதையெல்லாம் கூட அவங்க வந்து விட்டு வைக்கல, அதையும் ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா என்னன்னா, இதுதான் தூங்கானை மாடம் அப்படின்றது. அதாவது இந்த யானையுடைய பின்பகுதி எப்படி இருக்கோ அது போல அமைச்சிருக்கிறது. அந்த தூங்கானை மாடத்தை கம்பேர் பண்ற மாதிரி பக்கத்துல ஒரு யானையும் குடிச்சிருக்காங்க. ஜஸ்ட் கம்பேர் ஹவு தி தூங்கானை மாடம் ஒர்க்ஸ்ல. ஆக்சுவலா இது ஒரு யானையுடைய பேக் பகுதியும் அதே மாதிரி இந்த கோயிலோட பேக் பகுதி ஒரே மாதிரி இருக்குது. இதாவது எப்படி அந்த ஸ்கல்ப்டரோட ஐடியா பாருங்க, ஆக்சுவலி மேட் தி காம்பினேஷன். இல்ல எனக்கு சொல்லுங்க, ரிமைண்ட் பண்ணுங்க so that I can go to this thing. 10 minutes. Okay. So இதுதான் வந்து ஆக்சுவலா தர்மராஜ ரதம். மிகப்பெரிய, அதாவது 3 தலங்களை கொண்ட ஒரு பெரிய கோயில். இது முழுக்க உள்ளவும் குறைஞ்சிருக்காங்க, வெளியும் குறைஞ்சிருக்காங்க கோயில் அமைச்சிருக்காங்க. இதுதான் வந்து ஒற்றைக்கல் கோயில்கள் அப்படின்றது. இங்க பாத்தீங்கன்னா வெவ்வேறு டைப் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் ஃபீச்சர்ஸ். இது வந்து டிபிக்கல் இந்த திராவிட விமானம், அதாவது திராவிட விமானம் சொல்லுவோம், இந்த பிரமிடல் எலிவேஷன். இது வந்து சால சிகரம், அதாவது இந்த வில்வண்டிய இருக்கிற மாதிரி ஒரு அமைப்பு, இந்த சால சிகரம். இது பாத்தீங்கன்னா இந்த மொத்தம் வந்து 10 குடைவரைகள் தமிழகத்தில், அதாவது மகாலிபுரத்தில் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ தட் ஒன். இதுதான் ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கு இந்த பாறை. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி செக்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. தென் தே மேட் இட் லைக் திஸ். ஸோ இந்த மாதிரி, அதாவது முதல்ல இருந்த பாறை, அதுக்கு அடுத்து அதை செக்மெண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபைனல்ல இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பார்க்குறோம். இதுதான் இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், அதுக்கு அடுத்த செகண்ட் ஸ்டேஜ், இது இப்போ நம்ம பார்க்குற ஸ்டேஜ். ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த கடலை வெட்டி. ஆக்சுவலாக கீழே வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர் நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்தோம். அந்த பாறையோட முழுசும் நாங்கள் ட்ரேஸ் பண்ணி டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் அந்த, அதாவது அதனுடைய ஃபவுண்டேஷன். ஆக்சுவலாக தர்மராஜ ரதம் மிகப்பெரிய இது. அதாவது 3 தலங்கள், 3 தலங்களும் ஃபங்க்ஷனலாக போய் அங்கே கருவறைகள், 3 தலங்கள் இருக்கிற கருவறைகள். இல்லை கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 50 சிற்பங்கள் அந்த ஒரே குடைவரை, அதாவது ஒற்றைக்கல் கோயில் இருக்குது. 37 லேபிள் இன்ஸ்கிரிப்ஷன், அதாவது சின்ன சின்ன இந்த கிரந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன். அதில் வந்து சில அரசருடைய பெயர்கள் குறிக்கூடியது. ஸ்ரீமேகா திரிலோக்கிய வர்த்தன வீதி, அதுக்கப்புறம் வந்து அத்தியந்த காம பல்லவேஷ கிரகம் அப்படின்ற பேர் வருது. அதே போல அந்த கருவறையுடைய பின்பகுதியில் வந்து சோமஸ்கந்தா பேனல், அதான் முதலாக இங்க சோமஸ்கந்தா பேனல் நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா இங்கேயும் வந்து சிவலிங்கம் கிடையாது. இதுதான் அந்த குறுக்கு வெற்று தோற்றம். இங்கே ஒரு கருவறை, இந்த லெவல்ல ஒரு கருவறை, அதுக்கப்புறம் இங்க ஒரு கருவறை. 3 லெவல்லையும் கருவறைகள் இருந்திருக்கு இந்த குடைவரையில, அதாவது இந்த ஒற்றைக்கல் கோயில்ல. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இதுதான். இங்கேயும் வந்து சுத்தி வரலாம், அதாவது ப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவாங்க, திருச்சுற்று மாளிகை. 3 லெவல்ல இருந்திருக்கு. இதுதான் அந்த எலியஸ்ட் சோமஸ்கந்தா பேனல். இதுதான் ஆக்சுவலா இதுதான் அந்த போர்ட்ரைட், supposed to be the portrait of the king. இங்க தான் அந்த ஸ்ரீமேகா திரிலோக்கிய வர்த்தன வீதின்னு ஒரு கல்வெட்டு இருக்கு. இட் ஹஸ் பீன் ஐடென்டிஃபை as மாமல்லா. இந்த சிற்பங்கள் ரொம்ப அருமையா, ஆக்சுவலா அந்த அனட்டமிக்கல் ஃபீச்சர்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதாவது மேல் ஃபீமேல் காம்பினேஷன். இங்க அர்த்தநாரி, இது ஹரிஹரா, சிவன் விஷ்ணு ஜாயிண்ட். இங்க வந்து ஆக்சுவலா அர்த்தநாரி. இங்க பாத்தீங்கன்னா டாப் டு பாட்டம் இந்த மேல் ஃபீமேல் அனட்டமிக்கல் ஃபீச்சர் எவ்வளவு அழகா காட்டிருக்காங்க. இந்த சின் போர்ஷன், சிக் போர்ஷனு, இந்த எல்போ, அதாவது இந்த தோள்பட்டை,
இந்த லேடிஸ்க்கு எப்படி கொஞ்சம் கல்வியினாக இருக்கும் இந்த பாடி, அதே மாதிரி ஹிப் போர்ஷனு, இந்த கால் ஸ்லெண்டர், ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி போர்ஷன் தே ட்ரை டு டிஃபரன்ஷியேட் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் போர்ஷன். அதுதான் வந்து ஸ்கல்ப்டரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஆக்சுவலாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பகுதி, இந்த சின் போர்ஷன் பாருங்கள் எவ்வளோ, அதாவது ஃப்ளஷியாக இருக்கு இந்த பகுதி, இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த சிக் போர்ஷனு, அதுக்கப்புறம் இந்த எல்போ, அதாவது இந்த தோள்பட்டை, இந்த பகுதி இது ஃபீமேலு, இது மேல், ஒவ்வொரு பகுதி. அதே மாதிரி இந்த ஹிப் போர்ஷனு, அதுக்கப்புறம் கால் ஸ்லெண்டரான கால், ஒவ்வொரு பகுதியும் இந்த அனாட்டமிக்கல், அதாவது மேலுக்கு ஃபீமேலுக்கு அனாட்டமிக்கல் ஃபீச்சர் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இங்கே வந்து அதாவது இங்கே டெபிட் பண்ணியிருக்கான்னு பார்க்க முடியும் நம்ம. இதுதான் வந்து பல்லவர்களுடைய ஸ்கல்ப்சரோட பெரிய இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்சுவலாக பின்னாடி வந்து இந்த மாதிரி வந்து அனாட்டமிக்கல் ஃபீச்சர்ஸு, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது விஜயநகர் பீரியட்லையோ பின்னாடி பீரியட்லையோ. பட் இந்த பல்லவர்கள் அப் டு சோழா பீரியட் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஷியல் ஃபீச்சர்ஸு, அந்த ஒரு அதாவது ஒரு ரிதமிக் இதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, அது வந்து நம்ம பல்லவர்களையும் சோழ காலத்தை நம்ம பார்க்க முடியும். இது வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கல்ப்சர்ஸ் அங்கே இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 50 ஸ்கல்ப்சர் அந்த ஒரே இருக்கு. இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த வில்வண்டி மாதிரி இந்த சால சிகரம் அப்படின்னு சொல்றது. இது வந்து கூட்டக்காரா. இன்னைக்கு கூட கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த வெவ்வேறு ஸ்கல்ப்சர்ஸ் இங்கே ஜஸ்ட் ஸ்கிப் இட் ஆஃப். இது வந்து அந்த துர்கை, இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக இது வந்து திரௌபதி குடைவரைன்னு சொல்ல, ஆக்சுவலாக வந்து துர்கையோட குடைவரை இது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா துர்கை, அதுக்கப்புறம் 2 பக்கம் இந்த நவகண்டம் கொடுக்குற, அதாவது தலையை வெட்டி கொடுக்குற மாதிரி இந்த டிவோட்டிஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த இதுவெல்லாம் பார்க்க முடியும். அதுக்கப்புறம் அழகான ஒரு மகர தோரணம் இந்த 2 சைட்லையும் பார்க்கலாம். பியூட்டிஃபுல் இந்த மகர தோரணம். இட் இஸ் அகைன் தி டிப்பிக்கல் இமிடேஷன் ஆஃப் தி பல்லவா பீரியட். அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி இந்த தூங்கானை மாடம், இது வந்து அகைன் இந்த சால சிகரா. ஆக்சுவலா இது அங்க 5 குடைவரை, அதாவது ஒற்றைக்கல் கோயில் பார்த்து, இது 6வது ஒற்றைக்கல் கோயில். இது 2 அதாவது பிடாரி ரதான் சொல்லி, இது தனித்தனியா ஒற்றைக்கல் கோயில்கள். மொத்தம் 10 ஒற்றைக்கல் கோயில்கள் நம்ம பார்க்கிறோம் மகாபலிபுரத்தில். இது வளையான் கொட்டிறதா. இது வந்து எப்படி இந்த ஒற்றைக்கல் கோயில்கள் பண்ணாங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு இது ஆக்சுவலா அன்பினிஷ்டா இருக்கு. மேலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஆக்சுவலா இது கட்டிடங்கள் வந்து கீழே இருந்து கட்டுவோம். ஆனா இவங்க வந்து ஒற்றைக்கல் கோயில் பண்றது மேலேருந்து ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கட் பண்ணிட்டு வராங்க. இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீச்சர். ஏன்னா ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் ஆச்சுனாலும் மறுபடியும் அவங்களால மாற்ற முடியாது. அந்த இதுவே கம்ப்ளீட் ஆகும். அவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ், அவ்வளோ பர்ஃபெக்ட்னஸ் அவங்க கிட்ட இருந்திருக்கு. ஏன்னா மேலேருந்து ஆரம்பிக்கும் போது எங்க அடிப்பகுதி சின்ன பகுதி ஒரு மாதிரி ஏதாவது உடஞ்சி போச்சா மறுபடியும் அது திருப்பி அவங்களால ஒட்ட வைக்க முடியாது. ஏன்னா இது வந்து மானோலித்திக். அந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்கல்ப்டரோட கான்ஃபிடன்ஸ், அவங்களுடைய ஒர்க்மேன்ஷிப் இருந்திருக்கு. அந்த அளவுக்கு நம்ம கன்ஃபார்மாக பண்ணுவோம். அதே மாதிரி அவங்க மனசுல கம்ப்ளீட்டா நினைச்சுக்கிறாங்க, முதல்ல எது வரணும், எந்த பகுதி வரணும், எந்த பகுதி அடுத்து வரணும், எந்த பகுதி அடுத்து வரணும், இதெல்லாம் மனசுல கன்சீவ் பண்ணிட்டு தென் தே கட் இட். ஏன்னா எந்த தளம் எங்க ஆரம்பிக்கணும், வால் எங்க ஆரம்பிக்கணும், அதிஷ்டானம் எங்க ஆரம்பிக்கணும், பில்லர் எங்க விடணும், ஸ்கல்ப்சர் எங்க விடணும், அப்படி எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா அவங்க மனசுல கன்சீவ் பண்ணிட்டு தென் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தி டாப். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வராங்க. இதுதான் வந்து கிரேட்டஸ்ட் வண்டர் ஆஃப் தி ஆர்கிடெக்ட்ஸ் ஆஃப் தி பல்லவாஸ். இது இஸ் தி கிரேட்டஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் தி பல்லவ ஆர்கிடெக்ட்ஸ். அடுத்து ஸ்ட்ரக்சரல் டெம்பிள். ஆக்சுவலாக நான் சொன்ன இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் டெம்பிள் வந்து பல்லவர்களுடைய தொடக்க காலத்திலே இருந்திருக்கு. ஈவன் சங்க காலத்திலே அதாவது இந்த மாதிரி நம்ம அதாவது ஸ்ட்ரக்சரல் டெம்பிள் இருந்திருக்கு. இந்த பல்லவர்களுடைய இது வந்து அடுத்து இந்த அதாவது கான்டெம்பரரி பீரியட்லேயே இருந்திருக்கு, பின்னாடியும் வருது. ஆக்சுவலா இந்த காலகட்டத்தில் தான், இந்த பல்லவருடைய காலகட்டத்தில் தான் நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் அவங்க வாழ்ந்த காலம். அவங்க பல்வேறு கோயில்களை பற்றி சொல்றாங்க அவங்களுடைய நாயன்மார் பாடல்களை. குறிப்பா வந்து பெருங்கோயில், கரக்கோயில், நாலால் கோயில், குடிகை கோயில், இளங்கோயில், மணிக்கோயில், ஆலக்கோயில், மாடக்கோயில், தூங்கானை மாடம், பூங்கோயில், திருக்கோயில், இந்த மாதிரி பல்வேறு வகையான கோயில்களை பற்றி இந்த ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் சொல்றாங்க. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு ஆர்கிடெக்சரல் ஃபீச்சர்ஸ். ஆக்சுவலாக தூங்கானை மாடம் நம்ம பார்க்கணும், அதாவது யானையினுடைய பின்பகுதி இருக்க மாதிரி தூங்கானை மாடம். அப்புறம் வந்து மாடக்கோயில் மல்டி ஸ்டோரி கோயில். மணி கோயில்லாம் மேலே வந்து பெல் டைப்பில் இந்த மேலே சிகரம் வந்துருக்கணும், அது வந்து மணி கோயில். சில கோயில்கள் நம்ம வந்து சரியாக சொல்ல முடியல. பட்டு அந்த காலகட்டத்தில் பல்வேறு வகையான கட்டிடக்கலைகள், கோயில்களுடைய கட்டிடக்கலைகள் இருந்ததுக்கான தடயங்கள் வந்து நம்முடைய ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் பாடல்கள் நமக்கு குறிப்புகள் காணப்படுகிறது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எலியஸ்ட் கோயில்கள் வந்து பல்லவர்கள் காலத்தில் வந்து ஏகாம்பரேஸ்வர் கோயில் தான் முதலாக சில தடயங்கள் கிடைக்கும். மகேந்திரவர்மன் காலத்திலே ஒரு கோயில் இருந்திருக்கு ஏகாம்பரேஸ்வர் கோயில் பக்கத்தில். அதோடைய ஒரு எச்சம், ஒரு கல்வெட்டு கிடைச்சிருக்கு.
அந்த கல்வெட்டு வந்து ஒரு கோயிலோட பகுதி. அது வந்து மகேந்திரவர்மனுடைய காலத்துது. அதுதான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தடயங்கள் தமிழகத்தில். அது ஏர்லியஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் டெம்பிள் ஆஃப் தி பல்லவா பீரியட் தமிழகத்தில். அஃப்கோர்ஸ் நார்த் இந்தியாவில் பல இடங்கள், அதாவது ஆந்திர பிரதேசத்தில் கிடைக்குது. பட் தமிழகத்தில் வந்து பல்லவர்கள், நான் சொல்றது குறிப்பிட்டது பல்லவர்கள். அதுக்கு முன்னாடி கட்டிடங்களே இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை. அதாவது சங்க காலத்தில் நிறைய கட்டிடங்கள் இருந்திருக்கு. பட் அந்த தடயங்கள்லாம் நமக்கு கிடைக்கல. ஏன்னா ஆல் பெரிஷபிள் மெட்டீரியல். ஒன்லி இந்த பீரியட்ல வந்து ஒரு கல் கட்டிடம் கட்டியிருக்காரு மகேந்திரவர்மன் காலத்தில். அது ஏகாம்பரேஸ்வர் கோயில் பக்கத்தில் அந்த தடயங்கள் கிடைக்குது. அதை பற்றி சித்தூர் காப்பர் பிளேட்லையும் சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷோர் டெம்பிளில் 3 கோயில்கள் இருக்குது. அதாவது இந்த கடற்கரை கோயில். அது நான் அடுத்து வரேன். இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எங்கெங்க பல்லவர்களுடைய கோயில்கள் இருந்தது, இதெல்லாம் முக்கியமான இடங்கள். இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த கூரம், இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஏர்லியஸ்ட் டெம்பிள். அதுக்கப்புறம் வந்து ராஜசிம்மன் காலத்தில் தான் நிறைய கோயில்கள் கட்டப்பட்ட 12-13 கோயில்கள் நம்ம காஞ்சிபுரத்திலே பார்க்குறோம். அதே மாதிரி மகாபலிபுரத்தில் குடைவரை கோயில்கள் பார்க்குறோம். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நந்திவர்ம பல்லவர்மன் காலத்தில், அதாவது வைகுண்ட பெருமாள் கோயில், அப்புறம் வந்து முக்தீஸ்வரர், மதங்கீஸ்வரர், இதெல்லாம் காஞ்சிபுரத்தில் பார்க்குறோம். தந்திவர்மன் காலத்தில் வந்து ஒரு அருமையான கோயில் சுந்தரவரத பெருமாள் டெம்பிள் உத்தரமேரூர். அதுக்கப்புறம் நந்திவர்மன் 3rd பீரியட்ல வந்து கைலாசநாத் டெம்பிள் திருப்பத்தூர், வைகுண்டவாச டெம்பிள் கீழையூர், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அருமையான கட்டிடங்கள் 3rd பீரியட்ல. அப்புறம் நிருபதுங்கன், அபராஜிதவர்மன், கம்பவர்மன் காலத்தில் பல கோயில்கள் கட்டப்பட்டது. அதில் முக்கியமான கோயில் வந்து திருத்தணியில இருக்கக்கூடிய வீரட்டானேஸ்வரர் கோயில், பாகூர், சுமங்கலி, அப்புறம் வந்து செம்மேலியா, தக்கோளம், இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான கோயில்கள். எப்படி அந்த அதிஷ்டானங்கள் எப்படி வந்து டெவலப் ஆகுது பாருங்க காலவட்டங்கள்ல. என்ன மாதிரி டெவலப்மெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். இது ஷோர் டெம்பிள். அது வந்து ஆக்சுவலாக 3 கோயில்கள் ஷோர் டெம்பிள்ல. ஒன்று வந்து சத்திய சிம்மேஸ்வர கிரகம், ராஜசிம்மேஸ்வர கிரகம், நரபதி சிம்ம விஷ்ணு கிரகம், 3 கோயில்கள் ஒரே கட்டிடத்தில் இருக்குது. அதுல வந்து இந்த நரபதி சிம்ம விஷ்ணு கிரகம் வந்து மாமல்லனுடைய காலத்துது, ரொம்ப ஏர்லி பீரியட். அங்க வந்து ஒரு புடைப்பு சிற்பம் ஒரே பாறையில, அதாவது தாய்ப்பாறையில் வெட்டப்பட்ட ஒரு அதாவது பள்ளிகொண்ட பெருமாள், அது வந்து ஏர்லியஸ்ட். அதுக்கப்புறம் 2 கோயில் கட்டியிருக்காங்க பின்னாடி ராஜசிம்மன் பீரியட்ல, அதாவது சத்தியசிம்மேஸ்வர கிரகம், ராஜசிம்மேஸ்வர கிரகம் சொல்லிட்டு இங்க பார்க்கலாம் நீங்க. ஆக்சுவலா இதுதான் அந்த இது ஒரு கருவறை. இதுதான் வந்து ராஜசிம்மேஸ்வர கிரகம், இது வந்து சத்தியசிம்மேஸ்வர கிரகம், இது ராஜசிம்மேஸ்வர கிரகம். இது வந்து இங்கதான் ரிக்ளைனிங் விஷ்ணு. இது வந்து ரொம்ப ஏர்லி பீரியட். இதுதான் அந்த கோயில். இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த தாராலிங்கம், அதுக்கப்புறம் வந்து சோமஸ்கந்த பேனல் அந்த பேக் சைட். அது முடிச்சிடும். இது ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் தி பல்லவா. இதுன்னா அந்த கைலாசநாதர் கோயில். கைலாசநாதர் காஞ்சிபுரம் வந்து ஆக்சுவலா இட்ஸ் எ ஜாயிண்ட் வெஞ்சர். ராஜசிம்மா அவனுடைய மகன் மகேந்திரவர்மன் 3rd, அப்புறம் ரங்கபதகா அவனுடைய ஒய்ஃப், 3 பேரும் சேர்ந்து கட்டின கோயில் இது. ஆக்சுவலா இதுல பாத்தீங்கன்னா இது 4 சிகரங்களை கொண்ட கோயில். ஆக்சுவலா நான் டியூ டு லேக் ஆஃப் டைம் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஸ்கிப் ஆல் தி திங்ஸ். இதுதான் பாத்தீங்கன்னா இது கருவறை. இது வந்து ஆக்சுவலா மகேந்திரவர்மன் அவனுடைய மகன் கட்டினது. இங்க வந்து 8 சின்ன சின்ன அதாவது கோயில்கள். இது வந்து மெமோரியல் டெம்பிள் சொல்லலாம். இது வந்து ரங்கபதகாவுடைய கோயில். இதை சுற்றி இந்த திருச்சுற்று மாளிகை 58 சிறிய சிறிய கோயில்கள். இதுதான் வந்து ஆக்சுவலா ஒரு பெரிய அதாவது என்ன சொல்றது, ஒரு மியூசியம் சொல்லலாம், அதாவது ஐக்கனோகிராபிக் மியூசியம் சொல்லலாம் கைலாசநாதர் டெம்பிள். கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 60-70 வகையான அதாவது சிவனுடைய அவதாரங்களை இங்க பார்க்கலாம். அதாவது ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டு ஐடென்டிஃபை தி ஐக்கனோகிராபிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் தி பல்லவா பீரியட்னா கைலாசநாதர் டெம்பிள் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஃபீச்சர். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இங்க இந்த எல்லாமே வந்து இது அதுக்கு ஒரு காலத்துல இந்த கம்ப்ளீட் கோயில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்டக்கோ பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பெயிண்டோட தடயங்கள் பல இடங்கள்ல கிடைச்சிருக்கு நமக்கு. ஆக்சுவலா ஒரிஜினலாவே அந்த கம்ப்ளீட் டெம்பிள் வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் அந்த கோயில். இது வந்து இந்த இது ஏன்னா டைம் இருக்கிறதுனால ஆக்சுவலா இங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி. அதாவது விக்ரமாதித்யன், அதாவது சாளுக்கிய மன்னன், ஒரு சின்ன ஸ்டோரி இது சொல்லிடுறேன். அதாவது மாமல்லன் வந்து வாதாபி அழித்த அப்புறம் அதை பழிவாங்கிறதுக்காக சாளுக்கிய மன்னன் இங்க வரான். அவன் வந்து கம்ப்ளீட்டா இந்த அதாவது இந்த காஞ்சிபுரத்தை அழிக்கணும் அப்படின்னு நினைவோட வந்து
அவன் எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்த பிறகு இந்த கோயிலை பார்த்தோன்னே மலைச்சு போயிடறான். இவ்வளோ பெரிய கோயில், இவ்வளோ அருமையான கோயில் பல்லவர் கட்டியிருக்காங்க சொல்லிட்டு இந்த கோயிலை பார்த்த உடனே அதை பார்த்து மலைத்து இதே போல ஒரு கோயில் நம்ம கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்க சிற்பிகள்லாம் கொண்டு போய் பட்டடக்கல்ல ஒரு கோயில் கட்டுறான். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோயிலுக்கு பாராட்டி இதுக்கு ஒரு டொனேஷன் கொடுத்துருக்கான். அந்த கல்வெட்டு வந்து அங்கே காஞ்சிபுரத்துலேயே இருக்குது. அதாவது அந்த கைலாசநாத் டெம்பிளே ஒரு கன்னடா கல்வெட்டு இருக்குது. அந்த அளவுக்கு எதிரிகளும் வந்து மலைக்கக்கூடிய அளவுக்கு கட்டிடக்கலை வாழ்ந்தவர்கள் பல்லவர்கள். இது ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒரு செய்தி. இதுதான் அந்த சப்சிடி ஷைன். இது வந்து அந்த மகேந்திரவர்மனுடைய ஃப்ரண்ட்ல மண் இதுதான் அந்த ஸ்கல்ச்சர்ஸ் பாருங்க, எவ்வளோ அருமையான ஸ்கல்ச்சர்ஸ் பாருங்க. ஜஸ்ட் கீப் இட் ஆஃப். இதுதான் அந்த பெயிண்டிங்ஸ். அப்புறம் தாளகீஸ்வரா பனமலை, இதுவும் வந்து ராஜசிம்மா பீரியடு. அகைன் இட் இஸ் பெயிண்டட் ஒரிஜினலி. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சுந்தர வரதராஜ பெருமாள் டெம்பிள் உத்தரமேரூர், இது ஆக்சுவலாக பார்த்தா நவமூர்த்தி, அதாவது 9 கருவறைகள் ஒரே கோயிலில் கொண்டது. இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக விஷ்ணுவோட நவமூர்த்தி விதின்னு சொல்லுவாங்க, வைகானச ஆகமலை. அந்த இது பேஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஒரு கோயில் இது. ஆக்சுவலாக இது வந்து ஆக்சுவலாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் பேனல். ஆக்சுவலாக இது பார்த்தீங்கன்னா 3 நிலைகளை கொண்ட ஒரு கோயில். அதாவது நின்ற, கிடந்த, இருந்த 3 கருவறைக்கு ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று. இது போல கிட்டத்தட்ட 7-8 இடங்களில் தமிழகத்தில் கிடைச்சிருக்கு. அந்த இதில் வந்து இதுதான் ஏலியஸ்ட். ஆக்சுவலாக வைகுண்ட பெருமாள் தான் ஏலியஸ்ட் கோயில். அதில் வந்து 3 ஒரே கருவறை மேலே ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று 3 கருவறைகள், 3 வந்து ஃபங்க்ஷனல் கருவறை. அதுக்கப்புறம் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேனல், அதாவது இந்த வரலாற்று, அதாவது பல்லவரோட வரலாற்றை சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பேனல் இங்கே சுற்றிலும் இருக்கு. அது இது கல்வெட்டோட, அது ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி. அதுக்காக பின்னாடி பல்வேறு இந்த காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிற பல்வேறு கோயில்கள் இது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் பாருங்க. இது வந்து ஆக்சுவலாக அந்த மகாலிபுரத்தில் முகுந்த நாயனார் டெம்பிள். இதை சுந்தர வரதராஜ பெருமாள் டெம்பிள். இதுதான் வந்து 9 கருவறைகள் ஒரே கோயில் உள்ள, அதாவது நவமூர்த்தி வீதின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வைகானச ஆகமத்தில். அந்த இது எவ்வளோ அருமையான இந்த புடைப்பு சிற்பங்கள் பாருங்கள். இந்த சைடில் இந்த அதாவது கிண்ணராஸ், கிம்பூர்ராஸ், இந்த இது வந்து திருப்பத்தூர் லேட்டர் பீரியட் டெம்பிள். இது வந்து லாஸ்ட் டெம்பிள் வீரட்டானேஸ்வர் டெம்பிள். ஆக்சுவலாக இந்த டெம்பிள் வந்து ஆப்சிடல், இது வந்து ஸ்கொயரு வித் ஆப்சிடல் ஸ்ட்ரக்சர். இங்கே வந்து இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த லாஸ்ட் இது. தேங்க்யூ வெரி மச். ஏன்னா ஐம் சாரி, ஏன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட், அதனால் ஐ கேனாட் ஜஸ்டிஃபை வித் அ ஷார்ட் பீரியட். அதனால் இது வந்து ஐ கேனாட் ஜஸ்டிஃபை வித் தட். ஐ ட்ரை டு புட் இட் இன் எ வெரி ஃபாஸ்ட் வே பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ கேட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் ஆர் நாட். ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் தயவுசெய்து கேட்கலாம். நன்றி. முனைவர் தயலான் அவர்கள் 3 சொற்பொழிவுகளை ஒன்றாக 1 மணி நேரத்தில் அவர் தற்பொழுது அளித்துள்ளார். உங்களுக்கு ஏதாவது வினாக்கள் இருந்தால் 1-2 வினாக்கள் நாம் இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்ளலாம். You can ask 1 or 2 questions. We are running short of time, so what we are planning to do is we will postpone 1 lecture to the afternoon. Next, before lunch, Dr. Pungundan will speak. ஏதாவது வினாக்கள் இருந்ததுன்னா நீங்க கேட்கலாம். எஸ், மேலச்சேரி. அது கல்வெட்டு அந்த சந்திராதித்யான்னு வருது. அந்த மாதிரி யாரும் பல்லவருடைய இது யாருமே இல்லை. அதே மாதிரி சர்வநாதா அப்படின்னு சொல்லி டைட்டில் வருதுங்க. இது எல்லாமே வந்து பல்லவனேஸ்வரன் சொல்லிக்கிறான். ஏன்னா அவங்க இங்க இருந்ததுனால சொல்லிக்கிறான். சிகாரி பல்லவேஸ்வர கிரகம்னு வருதுங்க. ஆக்சுவலா என்ன இங்க இருக்கிறதுனால சொல்லிக்கிறான் அவன். ஆக்சுவலா அவன் சொல்லும்போது சர்வநாதா அவனுடைய சந்திராதித்யான்னு சொல்றான். ஆக்சுவலா இந்த சந்திராதித்யான்னு ஒருத்தன் அந்த பல்லவருடைய, அதாவது புலிகேசியனுடைய அவருடைய கொலெக்ட்ரல் பிரான்ச்னு சொல்றாங்க. அவன் வந்து ஒருத்தன் வந்து இங்க தங்கியிருக்கிறான். மாமல்லன் காலத்துல இங்க வரான். அவனுடைய இதுவா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆய்வுகள் நம்ம எடுத்து அது தடயங்களும் நிறைய கிடைச்சிருக்குங்க. அவன் வந்து இங்க வந்து தங்கியிருக்கலாம். ஆக்சுவலா அந்த ஃபேமிலியில டிஸ்பியூட் ஆன பிறகு ஒரு ஃபேமிலி இங்க வராங்க, பல்லவர்களோட வந்து தங்கிட்டு அவங்களுக்கு எதிர்க்கிறதுக்காக வராங்க. அதே மாதிரி ஒரு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஸ்ரீலங்கால இருந்து ஒரு குரூப் இங்க வராங்க. அதுக்காக தான் ஸ்ரீலங்காவுக்கு படையெடுத்து போறான். அதனால வந்து அந்த கல்வெட்டு இது ஒண்ணு மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த 32 குடைவரைகள்ல இது ஒரு குடைவரை மட்டும்தான் வந்து ராக்கட் சிவலிங்கம், வேற எங்கேயும் கிடையாது தமிழ், அதாவது இந்த தொண்டை மண்டலத்துல. ஆனா இந்த கல்வெட்டும் அதே மாதிரி அதுக்கு தடயங்கள் சொல்லுது. ஏன்னா அதே பீரியட்ல சாளுக்கியர்கள் எல்லாமே ராக்கட் சிவலிங்கம் தான். அந்த பாதாமி, பட்டடக்கல்,
ஹயோலே இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ராக் கட் சிவலிங்க சேம் கான்டெம்பரரி பீரியட். பட் இந்த சந்திராதித்யா பற்றி அங்கே கல்வெட்டுகள் வருது. ஆக்சுவலாக ஒரு காப்பர் பிளேட்டில் அவன் வந்து கொலேட்ரல் பிரான்ச்சுன்னு வருது, அவனை பற்றி செய்திகள் வருது. Dr. Dayalan, சொல்லுங்க சார். very good presentation. I got a small doubt. You said Vishnugopa, a Pallavan king, was defeated by Samudragupta as per Allahabad pillar inscription. Right? Yes, yes. Besides that, do we have any more evidence for this? No. Idillada, Verangamala. அவன் ஆனால் பல்லவருடைய விஷ்ணுகோபாவோட இது வந்து கல்வெட்டுகளில் வருது, அதாவது காப்பர் பிளேட்டில் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க விஷ்ணுகோபாவை பற்றி. ஓகே. பின்ன அந்த சாரு தேவின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லேடி, அவருடைய கல்வெட்டில் வந்து விஷ்ணுகோபாவை பற்றி மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. பட் தோத்ததா சொல்லலை, பட் இஸ் மென்ஷன் அபவுட் விஷ்ணுகோபா. But what Dr. Meenakshi opines in the corridor, ஒரு இடத்துல எம்டியா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பிகாஸ் த எம்டினஸ் ஒன்லி ஒரு கேவிட்டி தான் இருக்கு. வாட்ஸ் யூ opines that is there because Vishnugopa was defeated by Samudragupta. Even some of the Pallavan kings, they followed Ashwamedha Yaga from Samudragupta, which is mentioned in the actually because it take long time. Actually when the 50-40 years before the history of Pallavas, what they have seen and now what we are seeing, there are a lot of difference because a lot of new things has come out now. And now the theory has been changing. Actually மீனாட்சி அவங்க பண்ணப்போ அவங்களுடைய எவிடன்ஸ் வேற, இன்னைக்கு நிறைய தடயங்கள் கிடைச்சிருக்கு, இன்னைக்கு நிறைய கல்வெட்டுகள் கிடைச்சிருக்கு. முதல்ல வந்து நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த பல்லவர்கள் எங்கன்னு வந்தாங்க அப்படின்றது பெரிய தியரி இருந்திருக்கு. Actually இப்போ now it's a crystal clear that we could able to identify where they come from, because very clear, because most of the early inscriptions are found in Guntur area. That was the original area for them. Then they migrated to Tamil Nadu. Actually that time it is a part of this, Tondaimandalam is a part of that area. Even now, even pre-independence time also, Tirthani and the area it was a part of Andhra Pradesh. Even Chittoor district la irundhirukku oru kaalathula. So that was the situation. So it's very clear because 40-50 வருஷத்துக்கு முன்ன இந்த பல்லவர்கள் ஹிஸ்டரி பார்க்கறது இன்னைக்கு பார்க்கறது நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கு. ரெண்டாவது வந்து இன்னைக்கு வந்து நிறைய அந்த கிளாரிட்டி நமக்கு கிடைக்குது. ஆக்சுவலாக ஈவன் சோலா ஹிஸ்டரியில் கூட மார்னிங் somebody was talking, there are a lot of loop holes in that. Even யாரு கொண்டாந்து இன்னும் நம்மளால சொல்ல முடியல, because only that one inscription is found. That too they have not mentioned about exactly what how the Karigala has been killed. That's also very very vague thing. இந்த மாதிரி சில வேக்கம் நம்ம ஹிஸ்டரியில் இருக்குது. மீனாட்சி மேடம் சொன்னது வந்து அந்த நேரத்தில் இருக்கிற சிச்சுவேஷன் அது. பட் நவ் த திங்ஸ் ஆர் பீன் சேஞ்சிங். Thank you so much. நன்றி முனைவர் து தயாளன் அவர்களுக்கு நன்றி. அடுத்த சொற்பொழிவை முனைவர் பூங்குன்றன் அவர்கள் ஆற்ற உள்ளார்கள். He is going to speak on hero stones of northern Tamil Nadu. As part of FoHS tradition, what we have done is we are trying to focus on everything. Temples with rich architecture as well as folk deities and smaller hero stones and everything on the landscape. So we try to visualize heritage as something from a holistic perspective. We include everything, even the smallest shrine. That is why this seminar has different range of topics. So Dr. Pungudran is an accomplished scholar. He has done a lot of field work and he is known for his book on the Velir and state formation, and he has a lot of experience, and also he brings in a lot of theoretical understanding to history. அதாவது கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் எவ்வாறு வரலாற்றை பார்ப்பது, அரசு உருவாக்கம், சமூக உருவாக்கம் போன்ற கருத்தாக்கங்களை இணைத்து அந்த தரவுகளை கோட்பாட்டுடன் இணைத்து ஒரு நெரேட்டிவ் என்று கூறுகிறோம் அல்லவா, அந்த லீனியர் நெரேட்டிவ். ஸோ he is capable of building theoretical oriented perception, and that is why he has been well respected by several scholars. Now he will speak on the hero stones of northern Tamil Nadu.
அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த நடுகள் பற்றி பேசுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த பொருள் இந்திய வரலாற்றில், தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் அதிகமாக பேசப்படாத ஒரு பொருள். ஏற்கனவே செல்வகுமார் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல மெகா பெரிய பெரிய விஷயங்களை பற்றி தான் நம்ம பேசி கொண்டிருக்கிறோம். அதே காலத்தில் இந்த சமூகத்தில் வாழ்ந்த சாதாரண மக்கள், அது ஆங்கிலத்தில் மார்ஜினலைஸ்டு என்று கூறுவார்கள், தமிழில் விளிம்பு நிலை மாந்தர் என்று கூறுவார்கள். இந்த நடுகளுக்குரியவர்கள் அனைவர்களும் விளிம்பு நிலை மாந்தர்கள். அவர்களை பற்றி பேசுவது ஒரு மகிழ்ச்சியை அளிக்கின்றது. ஏனென்றால் வரலாற்றில் ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு சாதாரண மனிதர்கள். இப்பொழுதுதான் நிறைய அவர்களை பற்றியெல்லாம் பேசுகிறார்கள், போஸ்ட் மாடர்னிசம் என்றெல்லாம் பேசுகிறார்கள். ஒரு காலத்தில் அவர்களை பற்றி போகிற போக்கில் சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு அந்த நடுகள் சம்பந்தமான மக்களை வரலாற்றிலிருந்து ஒதுக்கி வைத்திருந்தார்கள். நடுகள் பற்றி சிந்திக்கும்போது நான் என்னென்னமோ மனசில் வரிசைப்படுத்தி வச்சுருந்தேன். இப்போ இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில் எல்லா வரிசையும் குழம்பி போய் விதவிதமாக பேசுகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. வரிசையில் என்னால் பேச முடியல. நடுகள் என்பது பெரும்பாலும் இறந்து பட்டவர்களுக்கு நடப்படுகின்ற கல். ஆரம்ப காலத்தில் எழுத்து இல்லாமல் ஒரு வடிவமற்ற கற்களை நட்டு வைத்தார்கள். கொடுமணல் போன்ற ஊர்களிலே அந்த கற்கள் உயரமாக பனைமரம் அளவுக்கு உயரமாக இருப்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். அந்த மாதிரியான கல் நட்ட அந்த ஈம சின்னத்தில் தான் மதிப்புறு பண்டம் என்று கூறப்படுகின்ற கார்னீலியன் பீட்ஸ் 2500 மணிகள் கிடைத்தன. அதாவது மதிப்புக்குரியவர்களாக அந்த காலத்தில் அவங்க கருதி இருக்காங்க அந்த வீரனை. இது ஒரு கட்டம். அதன் பிறகு எழுத்து பொறித்த நடுகர்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க. புலிமான் கோம்பை, தாதகாப்பட்டி போன்ற ஊர்களில் சங்க காலத்து எழுத்திலே எழுதப்பட்ட நடுகர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. நடுகள் வழிபாடை பற்றி கூறும்போது ஒரு சாரார் தூணை வைத்தும் நடுகளாக வழிபட்டு இருக்கின்றார்கள் என்ற செய்தியையும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள். சங்க இலக்கியத்திலே கலி, கெழு, கடவுள், கந்தம், கைவிட, கந்தம் என்பது தூண், அதில் இருக்கின்ற வளர்ந்து இருக்கின்ற அந்த கடவுள் போயிடுச்சு. ஏனென்றால் மக்கள் ஊரை விட்டு போயிட்டாங்க, சண்டைகள் வந்தன, அந்த சண்டையிலே குடிபெயர்ந்து போயிட்டாங்க. அதனால் அந்த சாமிக்கு பலி கொடுக்கின்ற மரபும் அழிந்து போயிடுச்சு என்று கூறும்போது கலி, கெழு, கடவுள், கந்தம், கைவிட என்று கூறுவதை பார்க்கின்றோம். இன்றும் சில கோயில்கள், தேசூர் பக்கத்திலே ஒரு கோயிலுக்கு பேர் தூணாண்டார் கோயில், அதே மாதிரி பொன்பரப்பிக்கு பக்கத்தில் கலிய பெருமாள் கோயில், அது கருவறையிலிருந்து உயரமாக நிற்கின்ற ஒரு மரத்தூண். அந்த வழிபாடு இன்றும் இருக்கின்றது என்பதற்கு இதெல்லாம் சான்றுகள். குளிமல்லம் லிங்கத்தை சிலர் சிவனுடைய வடிவமாக கருதுவார்கள். அது ஒரு வகையில் நடுகள் என்று நான் கருதுகின்றேன். அது ஒரு தூண் மாதிரி இருக்கும் குடிமல்லத்தில் இருக்கின்ற லிங்கம். அசோக தூண் கூட இது மாதிரியான நினைவுக்காக வழிபட வைக்கப்பட்ட தூண்கள் என்ற ஒரு செய்தியை ஜான் இர்வின் என்ற ஒரு அறிஞர் எடுத்து காட்டியிருக்கின்றார். அந்த தூண்களிலே 2 தூண்கள் எழுத்து இல்லாமல் இருக்கின்றன. அதனால் ஏற்கனவே அந்த தூண்களை நட்டு வழிபட்டு கொண்டிருந்தார்கள் மக்கள். அதன் மீது அசோகன் கல்வெட்டை எழுதி வைத்தான் என்று ஒரு கருத்து இருக்கின்றது. அடுத்தது இன்றும் அலகாபாத் பகுதியில் இருக்கின்ற ஒரு அசோக தூணை மக்கள் வழிபட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஒரு கடவுள் மாதிரி நினைச்சு அதை வழிபடுகிறார்கள். அதனால் இந்த தூண் வழிபாடு காலாகாலமாக உலகம் முழுவதும், இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலகம் முழுவதும் இருப்பதை பற்றி பல செய்திகள் கிடைக்கின்றன. அந்த அடிப்படையில் தூணை வைத்து கும்பிடுகின்ற மரபும் நடுகள் மரபிலிருந்து வந்த ஒரு மரபு. இந்த நடுகற்களை யார் நட வேண்டும்? இரத்த உறவு உள்ளவர்கள், பங்காளிகள், வீரர்கள். வீரர்களே பல பிரிவு இருக்குது. மழவர்கள் இருக்காங்க, இளையர்கள் இருக்காங்க, இன்னும் பல பிரிவுகள் இருக்கின்றன. ஒரு நடுகளில் இளையர்
நட்ட நடுகள் என்று கூறுவதை பார்க்கின்றோம். இன்னொரு நடுகளில் மழநாடர் கல் என்று கூறுவதை பார்க்கின்றோம். அந்த வீரனுக்காக, அந்த வீரன் மழவர்களோடு இருந்த ஒரு வீரன், மழவர்கள் என்பவர்கள் இளையவர்கள், இளைய வீரர்கள். அந்த மழவர்கள் இருக்கிற பகுதிக்கே ஒரு பேர் மழப்புலம் என்று பெயர். ஒரு நாட்டினுடைய எல்லைப்புறத்தில் இருக்கிற பகுதி தான் மழப்புலம் என்று கூறுவார்கள். அங்கு அவர்கள் எப்பொழுதும் நாட்டுக்குள் வரக்கூடாது, மாட்டை கவருவதற்காக வருபவர்களை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக அங்கே தங்கியிருப்பாங்க. அவர்களில் ஒருவன் இறந்து போனால் அந்த மழநாடர்களே அவங்களே நடுகளை வைக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி நடுகள் வைப்பதற்கென்று உறவு உள்ள முறை அமைப்பு உள்ள இதுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா பங்காளிகள், கூட இருந்த வீரர்கள், ஊரார், சில நடுகள் ஊராராலேயே வைக்கப்பட்டிருப்பதை பார்க்கின்றோம். இந்த மாதிரி ஏனென்றால் அந்த ஊருக்காக வாழ்ந்து ஊருக்காக இறந்து போன ஒரு செய்தி அந்த நடுகற்களிலே கூறப்படுகின்றன. அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த வீரர்கள் இளமையாக இருந்த வீரர்கள், 40 வயசுக்கு மேலே அவங்க அந்த நடுகள் பகுதியிலேருந்து போயிடலாம் உயிரோடு இருந்தால். அதுக்கிடையிலே இறந்து போனால் நடுகள் வைப்பாங்க. அந்த மாதிரி அந்த வயது 40 வயதை வைத்து தான் இந்த வீரர்களை அங்கே நியமிக்கிறாங்க. அதுக்கு மேலே போனால் ஊருக்கு போய் அங்கே இருக்கிற பெண்களை பாதுகாத்து கொண்டு இருக்கலாம். அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு. நடுகற்கள், அதாவது தொண்டைமண்டலத்தில் கிடைக்கின்ற நடுகற்களிலே கூறப்படுகின்ற குடிகள், கள்வர், இன்றைக்கு அது திருடன் என்று பொருள் கூறப்படுகின்றது. உண்மையிலே அது ஒரு பழங்குடி. ஒரு நடுகளிலே அந்த கல்வரை பற்றி குறிப்பிடும் போது அருங்கல்வர் என்று கூறுவார். அருங்கல்வரில் சேர்ந்த ஒருத்தன் இறந்து போகிறான். அப்போ அருமையான திருடன் அதை எடுக்க முடியாது. அவன் இந்த மரபை, இந்த பழங்குடியை சேர்ந்த ஒரு வீரன். அதே போல் சதியார் என்ற ஒரு பெயர் வருகின்றது. அதியமான்களுக்கு ஒரு பேர் சத்திய புதோ என்று அசோகர் கல்வெட்டில் வரத்தை நம்ம பார்க்குறோம். அந்த சதியார் என்ற பெயர் இந்த அதியமான் மரபிலிருந்து வந்த ஒரு வீரன். அதனால் அந்த பெயர் அப்படியே, அந்த பழைய பெயர் அப்படியே இடையில சகரம் கட்டு போய் அதியன் என்று மாறிவிடுகின்றது. அப்படி இருந்தாலும் மக்கள் அந்த பழைய பெயரை அப்படியே வைத்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கின்றோம். இந்த மாதிரி பல வகையான பழங்குடிகள் அங்கே இருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கிபி 6ஆம் நூற்றாண்டிலேயே வடுகர்கள் இங்கே வந்து விட்டார்கள் என்று கருதுவதற்கான நடுகர் சான்றுகள் நிறைய கிடைக்கின்றன. பூங்குடி வடுகன், வடுகன் என்றெல்லாம் எழுதப்பட்ட நடுகர்கள் இருப்பதை பார்க்கின்றோம். இந்த நடுகர்களை பற்றி இலக்கியங்கள் கூறுவது அது ஒரு மாதிரியான அமைப்பு, நடுகள் கூறுவது அது ஒரு மாதிரியான அமைப்பு. இலக்கியங்களிலே கூறும்போது அவர் தேவலோகத்துக்கு போனார், ஆணிலை உலகம் போனார், அங்கே தேவ மகளிர் வரவேற்று கொண்டிருந்தார்கள் என்று கூறுவதை பார்க்கின்றோம். ஆனால் இந்த மக்கள் நடுகளை வைக்கும்போது பட்டான், தேவலோகத்துக்கு போனான்னு இந்த நடுகளையும் பெருசாக கூறல. பிற்காலத்தில் தான் அந்த காட்சிகள்லாம் காமிக்கிறாங்க. தொடக்க கால நடுகர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பட்டான், செத்து போயிட்டான், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு எந்த இதுவும் சொல்கிறது கிடையாது. அந்த அடிப்படையில் இந்த மக்கள் இந்த மக்களுக்காக உயிர்விட தயாராக இருந்த, சாவு எதிரிலே இருக்கிறது என்று நினைத்து கூட பார்க்காமல் போரிட்டு மாண்டவர்கள் அந்த மக்கள். அவர்களுக்காக இந்த மக்கள் நன்றி செலுத்துவதற்காக அந்த நடுகற்களை வைத்திருக்கின்றார்கள். அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது இந்த நடுகற்கள் அந்த பகுதியில், அதுவும் தொண்டை மண்டலத்தில் 2 வகையான சமூகம் இருந்தது. ஒன்று பிராமணிக்கல் சமூகம் என்று சொல்லலாம். அது பேர் நான் சொல்ல விரும்பல, இருந்தாலும் ஒரு வகையான ஒரு வளர்ச்சி அடைஞ்ச பொருளாதாரத்தில் மற்ற சமய நிலையில் வளர்ச்சி அடைந்த சமூகம். ஒரு பக்கம் காட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டு ஆடு மாடுகளை மேய்த்து கொண்டு இருந்த சமூகம். இது 2க்கும் முரண்பாடுகள் இருக்கின்ற. இந்த மொழி அமைப்பிலேயே முரண்பாடு இருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். நடுகளில் காமிண்டன் என்று மிண்டன் என்றும் வருகின்ற பெயர்கள் வலிமையானவன் என்றுதான் பொருள் தரும். ஆனால் அதுவே தேவாரத்தில் வரும்போது ரவுடி. அதே மிண்டன் என்ற சொல் தேவாரத்துக்குள்ள வரும்போது ரவுடி என்ற பொருள். அமனர்களை சொல்லும்போது தான் அவர் அமன் மிண்டர்னு தான் சொல்லுவார் ஞானசம்பந்தர். ஆக மொழி அமைப்பிலே பொருள் கொள்வதிலேயே மாற்றங்கள் நிகழ்வதை நாம் பார்க்கின்றோம். சமூகம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது, அதற்கு போல மொழி அமைப்பும் மாறிக்கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். அந்த அடிப்படையில் இந்த சமூக அமைப்பு சங்க காலத்துக்கு முன்பிருந்தே சோழர் காலம் தொடங்கும் வரை, பல்லவர் காலம் இறுதி வரை சங்க காலத்து மாதிரியே தான் இருந்தது.
எந்தவித மாற்றமும் இல்லாமல். ஆனால் தொண்டைமண்டலத்துடைய கிழக்கு பகுதிக்கு வந்தீங்கன்னா நாட்டுப்பிரி உருவாகுது, நாட்டார் சபை இருக்கின்றது, பிரம்மதேய சபை இருக்கின்றது, இப்படி பல வகையான அமைப்புகள் உருவாகிவிட்டது. ஆனால் இங்கே சாதாரண மக்கள் ஒவ்வொரு குடியினுடைய தலைவனை வைத்துக்கொண்டு அந்த கல்வெட்டுகளில் பொன்மாந்தனார், மக்கள் பொன்மாந்தனார், மக்கள் பொன்னிறவேர், மக்கள் பொற்சேந்தியார் என்று 20 பேர் வரும் நடுகளில். அந்த மக்கள் என்ற அடைமொழி அந்த குடித்தலைவர். நம்ம தமிழில் சொல்லும்போது மகன்னா தலைவன் என்ற பொருள் இப்பொழுது இல்லை, சங்க காலத்தில் இருந்தது. இந்த நடுகள்லையும் அதே பொருளில் வரத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியும். அப்படி பார்க்கும்போது அந்த குடித்தலைவர் என்ற அடிப்படையில் தான் பொன்மாந்தனார் பொற்சேந்தியார் என்று கூறுவதை பார்க்கின்றோம். இந்த பொன் எதை குறிக்கிறது? மாட்டு செல்வத்தை குறிக்கின்றது. இதற்கு ஒரு சான்று 10ஆம் நூற்றாண்டு நடுகளில் அது கிடைக்கின்றது. அந்த சான்று பராந்தகன் காலத்தது. மதுரை கொண்ட கோப்பரகசரிக்கு யாண்டு 3வது மானமூர்த்தி பொன்னை தொருவேன் ஆண்டு பட்டான். இந்த தொரு என்று சொல்லிய பின்னணி என்பதும் இந்த கல்வெட்டு மூலம் தான் நமக்கு தெரிகின்றது. மாட்டு செல்வம் கவர்வதற்கு உரியது. அந்த மாட்டை கவர்ந்து போகலாம், வலிமை இருக்கிறவங்க கவர்ந்து போகலாம், வலிமை இருந்தால் திரும்ப நீங்கள் மீட்டு கொண்டு வரலாம். அந்த அடிப்படையில் தான் அங்கே இயங்கியதை தவிர, ஒரு அம்மையார் கூட எழுதினாங்க, இந்த பகுதியை நினைத்தால் கலகம் நிறைந்த பகுதியாக இருக்கின்றது என்று. அவர்களுக்கு அது கலகமே கிடையாது, வாழ்க்கையை வளர்த்து கொள்வதற்காக போராடி கொண்டிருந்த ஒரு காலம் அந்த பகுதியில். அந்த அடிப்படையில் தான் அந்த மக்கள் போராடுறாங்க. தொரு என்ற சொல் இந்த பகுதியில் மட்டும்தான், அதாவது தொண்டைமண்டலத்துடைய வடமேற்கு பகுதியிலும் கன்னட பகுதியிலும் ஆந்திர பகுதியிலும் வழக்கத்தில் இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். தெற்க போனீங்கன்னா நிறை என்று தான் சொல்லுவார்கள். நிறை கவர்ந்தான், நிறை கவர்ந்தான் என்று அந்த சொல் சங்ககால சொல் அப்படியே பயன்படுத்துவாங்க. இந்த சொல் இந்த பகுதியில் வட்டார வழக்காக மாட்டை கவர்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டு ஒரு செயலை குறிக்கின்ற ஒரு சொல்லாக உருவாகி அதுவே பெயர் சொல்லாக பின்னால் கல்வெட்டுகளில் மாட்டு மந்தையை குறிக்கும், எருமை மந்தை குறிக்கும், அப்புறம் ஆட்டு மந்தை குறிக்கும், பன்றி மந்தையும் குறிக்கும். 4 நடுகளில் 4 விதமான மிருகங்களை பற்றி குறிப்பு வருது. ஆண் தொரு கொண்டான், எருமை தொரு கொண்டான், பன்றி தொரு கொண்டான், மரித்தொரு கொண்டான் என்று 4 மிருகங்களை பற்றிய ஒரு செய்தி. அதில் பன்றியும் ஒரு கவர்ற பொருளாக இருந்திருக்கிறது என்பதற்கு சான்றுகள் அந்த நடுகளில் நிறைய இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும். அந்த அடிப்படையில் இந்த நடுகற்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பகுதியில் இருந்த சமூக வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கின்ற நடுகற்களாக நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றன. இந்திய சமூகம் அல்லது தமிழ் சமூகம் ஒரு வகையான சமசீரற்ற வளர்ச்சி கொண்ட சமூகம். கிழக்க வந்தீங்கன்னாக்கா ஏரிகள் என்ன, நில தானம் கொடுக்கறது, நிலத்தை விளைவிப்பது, நீர்ப்பாசனத்தை உருவாக்குது என்றெல்லாம் இருந்த ஒரு நிலை. இவங்க ஆடு மாடை மேய்த்து கொண்டு மாட்டையும் கவர்ந்து கொண்டு இருந்த நேரம் அது. இவர்கள் வாழ்க்கையில் சாதாரணமான ஒரு வாழ்க்கை இருந்ததை பார்க்கின்றோம். இது இந்தியா பூராவும் இருந்த ஒரு நிலை. அதை பற்றி பெந்தபூதி சுப்பாராவ் என்ற ஒரு ஆர்கியாலஜிஸ்டை எடுத்து சொல்லி இருக்கின்றார் இந்த சமசீரற்ற வளர்ச்சியை பற்றியே. அது காரணம் என்ன, ஒரு பக்கம் வளமான நீர் இருக்குது, இது முல்லை நிலம், வறண்டு போன நிலம், மலைகள் நிறைந்த நிலம், எங்கே பார்த்தாலும் மலைகளாக இருக்கும். அதனால தான் மலைபடு கடாத்தில் குன்று சூழ் இருக்கை நாடு கிழவோன் என்று நன்னனை பற்றி சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி அதுக்கிடையில் தஞ்சாவூர் மாதிரி பயிர் செய்வதற்கோ அல்லது பாலாத்தங்கரையில் செய்த மாதிரி செய்வதற்கோ நமக்கு எதுவுமே வளசதி இல்லை. நீர்ப்பாசனத்தை உருவாக்கியது கம்பவர்மன் காலத்தில் இருந்து தான். அதுக்கு மேலே நீர்ப்பாசனமே கிடையாதுங்க. அவங்க காலத்தில் தான் சில ஏரிகள் வெட்டப்பட்டன. சோழர்கள் வந்த பிறகு நிறைய ஏரிகள் வெட்டினார்கள். ஏரிகளை வெட்டி வேளாண்மைக்கு மாற்றிக்கொண்டு இருந்தார்கள். ஆனால் மாட்டை வளர்ப்பது, இந்த மாதிரி விலங்குகளை வளர்ப்பது என்பது கடைசி வரையில் ஏறத்தாழ 15ஆம் நூற்றாண்டு வரையில் அங்கே நிலைத்து இருந்தது என்பதற்கு பல சான்றுகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன. 2வது புஞ்சை தானியம். பையம்பள்ளி என்ற ஊரில் சோளம் கிடைத்ததாக சொல்லுவார்கள். அங்கே மெகலித்தை தோண்டிய போது புஞ்சை தானிய உற்பத்தி செய்த நிலை தான் அந்த பகுதியில் நமக்கு கிடைக்கின்றது. பல வகையான முல்லை நில பகுதிகள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொடுமணலாகட்டும் மற்ற இடங்களாகட்டும் புஞ்சை தானியம் தான் எக்ஸ்கவேஷனில் கிடைச்சிது. கேழ்வரகு கிடைச்சது கொடுமணலில், இங்கே சோளம் கிடைச்சது. இந்த மாதிரி பல புஞ்சை தானியங்கள் கிடைப்பதால் இந்த மக்கள் கால்நடை வளர்ப்போடு இந்த மாதிரியான
வேளாண் தொழிலையும் ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் என்று சொல்லுவார்கள். இடம் மாறி மாறி செய்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த அடிப்படையில் வேளாண் தொழில் 2ஆம் நிலையில் வைத்து செய்யப்பட்ட தொழிலாக அது இருந்தது. இந்த அடிப்படையில் நம்ம பார்க்கும்போது சமூகம் ஒரே மாதிரியான வளர்ச்சி இல்லை என்பதற்கு இந்த கல்வெட்டு சான்றுகள் தான் நமக்கு கிடைக்கின்றன. கிழக்க வந்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மதாயம் கொடுத்தாங்க, தேவதானம் கொடுத்தாங்க, பள்ளிச்சந்தம் கொடுத்தாங்க, இதெல்லாம் இருக்குது. நடுகல்லை நினைவுபடுத்துகின்ற மாதிரி கிழக்கே இருந்த அந்த அரச குடும்பத்தினர் ஒரு பலகைக்கல்லை வைத்து கும்பிடுவார்கள். ஒரு அடிக்கு 3/4 அடி உள்ள ஒரு பலகைகள். அதில் சிவன் இருப்பார், லிங்கம் இருக்கும், பார்வதி இருப்பாங்க, லட்சுமி இருப்பாங்க, விநாயகர் இருப்பார், இடையில் ஒரு வீரன் நிற்பான். ஒரு பலகைக்கல்ல அது இருந்தது, வீரன் நிற்கிற மாதிரி. இன்னொரு நடுகளில் 2 கைகளை தூக்கின்ற மாதிரி வளையல் அணிந்த கைகளை மட்டும் போட்டிருந்தாங்க. இந்த கடவுளர்களுக்கு இடையில் அவங்க சதியால் இருந்தவர்கள். ஆக தொண்டைமண்டலத்தில் கிழக்கு பகுதியில் இருந்த மக்கள் நடுகள் வைத்து கும்பிடல, வீட்டில் இந்த மாதிரி பலகை கைகளில் செய்து வச்சு கும்பிட்டு இருக்காங்க. நினைவு சின்னமாக வைத்து கொண்டு கும்பிட்டு இருக்கிறார்கள். அதுக்கு நிறைய சான்றுகள், மணிமங்கலம், பெட்டமுட்டியம் போன்ற ஊர்கள் அந்த சான்றுகள்லாம் கிடைத்து இருக்கிறது. இப்படி நடுகளை பற்றி நிறைய சொல்லி கொண்டு போகலாம். சில படங்களை மட்டும் நான் காண்பித்து, ஏனென்றால் நேரம் காலம் கடந்து கொண்டு இருப்பதால் முக்கியமான படங்களை மட்டும் நான் காண்பித்து என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். படம் காண்பிக்கும் போது சில செய்திகளை சொல்லுங்கள். இது புலிமான் கோம்பை, தாதகாப்பட்டி போன்ற இடங்களில் புலிமான் கோம்பையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சங்க காலத்து நடுகற்கள். இதில் கல்பேடு, தீயன், அந்தவன், கூடலூர், ஆகோல் என்று முதலில் வாசித்தார்கள். பேராசிரியர் சுப்பராயல் அவர்கள் கல்பேரதியன் என்று தான் அதை வாசிக்கணும். கல்பேரதியன், அந்தவன், கூடலூர், ஆகோல் என்று வாசிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அந்த குறி டகரமாக கீழே 2 கோடு போட்டிருக்கிற 2 என்று வாசித்த அந்த குறியீடு வல்லின ரகரத்தையும் குறித்த மாதிரி மகாதேவனே படிச்சிருக்கிறார் சில கல்வெட்டில். அதனால் பேரதியன் தான் இந்த சொல்லை நம்ம எடுக்க வேண்டும் என்று கூறினார். அதில் ஒரு உண்மையான பொருளும் இருக்கின்றது. பேரதியன் என்பதற்கு இற்று போட மாட்டாங்க. இப்போ பள்ளி என்று எழுத மாட்டாங்க, பழி என்று தான் எழுதுவாங்க. அது மாதிரி ஒற்று போடாமலே போடுவாங்க. அந்த மாதிரி இதில் பேற்றதியன் என்றும் வாசிக்க எடுத்துக்கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. முல்லை இனத்தில் பேரு செல்வம் என்பது மாடு தான். அந்த மாட்டை செல்வமாக வைத்திருந்தவன் என்ற அடிப்படையில் தான் அந்த அதிகனுக்கு பேற்றதியன் என்ற ஒரு சொல்லும் அடைமொழியாக கொடுக்கப்பட்டது. அந்த அடிப்படையில் அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா மாடுபிடி சண்டை. அந்த தாதகாப்பட்டி போன்ற ஊர்களில் கிடைத்த நடுகளில் மாடுபிடி சண்டை முதன்மையாக இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். அடுத்தது பாகற்பாளி கல் என்று அடிவோன் பாகற்பாளி கல். அங்கே பாருங்கள், பள்ளி என்பதற்கு பதிலாக பாளி என்று எழுதியிருக்கின்றான். இல்லு வழக்கமாக போடுறதில்ல, நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். அந்த அடிப்படையில் பள்ளி என்ற ஒரு சொல் முக்கியமான சொல் அந்த நடுகளில். அந்த சொல் இதுவரையில் சமணப்பள்ளியை குறிப்பதாக நம்ம எடுத்துக்கொண்டோம். குகையில் கிடைக்கின்ற செய்வித்த பள்ளி, ஈத்த பள்ளி, அதியமான் கல்வெட்டை ஒன்று திருக்கோயிலூர் பக்கத்தில் இருக்கின்றது. பள்ளி என்று சமணர்களை குறிப்பதாக எடுத்துக்கொண்டோம். ஆனால் இந்த பள்ளி என்று எழுதப்பட்ட அந்த நடுகள் ஈம சின்னத்தில் நிற்குது. அதை எப்படி சமணப்பள்ளின்னு எடுக்க முடியும்? பள்ளி என்பது நம்முடைய மரபில் உருவான ஒரு சொல். 2வது, சல்லேகனை இருந்து உயிர் விட்டவதற்கு தான் இந்த பள்ளியை அவங்க வச்சாங்க. அது பள்ளி என்று சொல்லுவாங்க, அதிட்டானம் என்று சொல்லுவாங்க, நிசிதிகை என்று சொல்லுவாங்க. இந்த 3க்கும் நினைவு சின்னம் என்று தான் பெயர். அவங்க உண்ணா நோன்பு இருந்து இறந்த பிறகு தான் அந்த படுக்கையை வெட்டி கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு அவங்க பள்ளின்னு பெயர் வச்சிருக்காங்க. குராப்பள்ளி துஞ்சிய கிள்ளி வளவன், இந்த மாதிரி பள்ளி பள்ளி என்ற அடைமொழியோடு அரசன் இறந்ததை பற்றிய குறிப்புகள்லாம் நமக்கு வரத்தால் பள்ளி என்பது நம் தமிழ் மரபிலிருந்து அவங்க எடுத்துக்கொண்டாங்க. 2வது, சல்லேகனை உண்ணா நோன்பு இறப்பது என்பதும் தமிழ் மரபு. அது வாழ் வடக்கிருத்தல்னு புறநானூற்றில் வரும். வாழ் வடக்கிருத்தல்னா சமணத்திலிருந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டு தான் சொல்கிறோம். ஆனால் வாழ் எதுக்கு பக்கத்தில்? வாழ் தேவையில்லையா? அவர் அமைதியானவர் தானே. அவங்க வீரர்கள்
மானம் போய்விட்டால் இந்த மாதிரி உண்ணா நோன்பு இருந்து இறந்து போயிடுவாங்க. கிரகத்தில் வந்து கத்தியை நட்டு அது மேலே விழுந்து செத்து போயிடுவாங்க மானம் போயிடுச்சுன்னா. அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் தான் இந்த மரபு, வடக்கிருத்தல் என்ற மரபு தமிழர்கள் பயன்படுத்தியது. இதே சமண குகைகளில் ப்ரீஹிஸ்டாரிக் பெயிண்டிங்கும் சமண முனிவர்களுக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. அவங்க நிற்கிறவங்கள பார்த்தா கையில் வேல் வச்சுருக்காங்க, கத்தி வச்சுருக்காங்க. இவங்களுக்கு எதுக்கு இந்த ஓவியங்கள்லாம்? ஏற்கனவே வழிபட்டு இருக்கிறார்கள் அந்த ஓவியங்களை. இந்த மக்கள் இறந்து போன ஒரு வீரனை, மானம் கெட்டுப்போச்சு என்று இறந்து போன, அங்கே போய் தவம் இருந்து இறந்து போனவனை வழிபடுவதற்காக இந்த ஓவியங்களை வரைந்து வழிபட்டார்கள். அந்த அடிப்படையில் அந்த வடக்கிருத்தல் என்பதும் தமிழ் மரபிலிருந்து சமணர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்பது என்னுடைய ஆய்வில் எனக்கு தெரிந்தது. அடுத்து இதுதான் ஏற்கனவே சொன்ன பாகற்பாளி. பாகல்னா வந்து இந்த இடத்துல பலாமரத்துக்கு அடியில் இருக்கின்ற பள்ளி, அது வந்து கல்வட்டத்துக்குள்ளே இருக்குது. அதனால் இது வந்து ஈமச்சின்னம். இதை தான் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க, பள்ளி என்ற சொல்லையும் உண்ணா நோன்பையும் எடுத்துக்கிறாங்க. அடுத்து இது பொற்பனைக்கோட்டை என்ற இடத்துல இருந்த ஒரு மாடுபிடி சண்டையில் இருந்த கொங்கு பகுதியிலிருந்து வந்த ஒரு வீரனுக்கும் அங்கு இருந்த வீரனுக்கும் இடையில் நடந்த சண்டையில் இறந்து போன வீரனுக்கான ஒரு நடுகள். அடுத்தது இது வந்து ஈரட்டி மலை என்று திம்பம் மலை பகுதியில் இருக்கின்றது. துறகை உள்ளாறு கல் என்று ஒரு சிலர் வாசிக்கிறாங்க, துறகை புக்கார் கல் என்று. துறகை என்று ஊராக இருக்கலாம், அந்த ஊரை போய் கொள்ளையடிக்கும் போது அவர் இறந்து போயிருக்கலாம். அந்த அடிப்படையில் துறகை புக்கார் கல் என்று ஒரு வாசிப்பையும் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். இது கிபி 3-4ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த நடுகள். இந்த நடுகளில் ஒரு முக்கியமான செய்தி நான் சொல்ல வந்துட்டேன். ஆரம்ப கால நடுகர்கள் பூராவுமே வட்டெழுத்தில் தான் இருக்கின்றன, தமிழ் எழுத்தில் கிடையாது. நந்திவர்மன் வந்த பிறகு தான் தமிழ் எழுத்துக்கு மாறுது. அது மட்டும் இல்லை, அரசனுடைய அதிகாரம் நடுகள் பகுதிக்கு அப்போ தான் போகுது. அது வரையில் பேருக்கு தான் அரசனை சொல்லுவாங்க. மகேந்திரவர்மனுக்கு 34வது 35வது என்று நாம்கே வாஸ்துன்னு சொல்கிற மாதிரி பேரை சொல்லிட்டு விட்டுடுவோம். அந்த மாதிரியான நிலை மாறி அவங்க நேரடியாக இங்கே வந்து ஆட்சியை கொண்டு வரதுக்கான முயற்சி நடந்தது. அந்த காலத்தில் தான் நந்திவர்மனுடைய காப்பர் பிளேட் ஒன்று பில்லூர் என்ற இடத்துல நடுகள் பகுதியில் அது கிடைச்சிருக்கு. அந்த காப்பர் பிளேட்டில் வீர துக்க கானம், அது வரையில் எந்த காப்பர் பிளேட்லையும் அது வரல. இறந்து போனவனுக்கு கல் அடித்து கொடுப்பதற்கான ஒரு வரியை அரசு வாங்கி இருக்கிறது என்பதற்கான ஒரு சான்று அந்த நடுகள், அந்த காப்பர் பிளேட். அது வந்து நடுகள் பகுதியினுடைய எல்லையில் இருக்கு அந்த ஊர், அந்த பில்லூர் என்ற ஊர். அங்கே அந்த பிரம்மதேயம் கொடுத்துருக்கான். அதில் இந்த வரி வருது, நடுகளுக்கான வரி. நடுகள் அது அரசு உள்ள வந்து விட்டது என்பதை காண்பிப்பது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரசு அதனுடைய அதிகாரத்தை கொண்டு வராங்க உள்ள. அதுக்கு முன்னே அவங்க அதிகாரத்தை கொண்டு வராமல் ஏதாவது பண்ணிட்டு போங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாங்க. ஒரு காலத்தில் மாறிட்டு இருக்கிற நிலையில் அரசுடைய அதிகாரம் உள்ள வருது. அந்த நேரத்தில் தான் இந்த வரியை அவங்க வாங்குகிறாங்க. வேற எங்கேயும் இந்த வரி கிடையாது. இந்த வட்டெழுத்து முக்கியமானது. திடீரென்று நடுகளில் வட்டெழுத்து வருது. தமிழ் நடுகள் வந்து பாண்டிய நாட்டில் தான் கிடைக்குது. ஆனால் வடக்கு பகுதியில் இருக்கின்ற நடுகர்கள் முழுக்க முழுக்க வட்டெழுத்தில் இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். பூலாங்குறிச்சி கல்வெட்டில் கிடைக்கின்ற எழுத்துக்கள் அதுவும் வட்டெழுத்து தான். அப்படியே நீங்கள் நடுகளில் பார்க்கலாம். அதனால் வட்டெழுத்தை கொண்டு வந்தவர்கள் நடுகள் பகுதிக்கு பாண்டிய நாட்டு வணிகர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அவர்கள் மூலம்தான் இங்கே வந்து வட்டெழுத்து பரவுது. ஏனென்றால் அந்த வணிகர்கள் வடக்கே மாடு வாங்குவதற்கும் இங்கேயே மாடு வாங்குவதற்கும் வந்திருக்கிறார்கள். அதற்கான சான்றுகள் சில நடுகளில் கிடைக்குது. சாத்து என்ற ஒரு சொல் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. சிம்ம விஷ்ணுடைய கல்வெட்டில் சாத்து பாடி என்று ஒரு பெயர் வருகின்றது இன்னொரு நடுகளில். ஆக சாத்து என்பது வணிக இது குழு. அவங்க வந்து தங்கியிருந்தாங்க. அவங்க வச்சிருந்த மாட்டை கவரும்போது வணிக வீரர்களும் இறந்து போயிருக்காங்க. அந்த கல்வெட்டுகள்லாம் 1-2 நமக்கு கிடைக்கிது அதே பகுதியில். அந்த அடிப்படையில் இந்த வட்டெழுத்து பாண்டிய நாட்டிலேருந்து இவங்களுக்கு வந்திருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கருத்து எனக்கு படுகிறது. அடுத்தது இதில் நீங்கள் அந்த வாசகமே அதில் பக்கத்திலே இருக்குது, நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இதில் முக்கியமானது என்னன்னாக்கா, சக்கந்தண்ணி தாயேறு செய்வித்த பள்ளி. இதில் ஒரு பெண் துறவி வருகிறார். பெண் துறவி முக்கியமானது. காரணம் என்றால்
திகம்பர சமணத்தில் பெண் வந்து தவம் செய்து மோட்சம் அடைய முடியாத ஒன்று நம்பிக்கை இருந்தது, இருக்கு, இன்னைக்கு இருக்கு. ஆனால் இந்த பெண் வந்து தவம் செய்து மோட்சம் அடைந்ததற்கு ஒரு பின்னணி இருக்கு. சமணத்தில் யாப்பனிய பிரிவுன்னு ஒரு பிரிவு உருவாச்சு, கர்நாடகாவில் உருவாச்சு. திராவிட சங்கம் என்பது தொண்டை நாட்டிலே உருவாச்சு. இந்த ரெண்டு பிரிவும் வந்து பெண்களும் மோட்சம் அடைய முடியும் என்ற ஒரு கோட்பாட்டை உருவாக்குச்சு. அதனால தான் இந்த அம்மா சல்லேகனை இறந்த பிறகு இந்த கல்வெட்டில் அந்த அம்மாவை பற்றி எழுதி வச்சிருக்கிறார்கள். தமிழ் கல்வெட்டில் வருகின்ற அந்த முனிவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய ஆண்களாகவே இருப்பாங்க. அது சங்க காலத்து நிலை. காலம் போக போக தென்னிந்தியாவில் சமணம் தன்னுடைய போக்கை மாற்றிக்கொண்டு புதிய சமண வடிவத்தை பெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதுக்கு இந்த கல்வெட்டு ஒரு சான்று. இது வந்து பானாற்று, நம்மோத்து பானாற்று அச்சநந்தி மாணாக்கர் அந்த நிசிதிகை செய்து வைக்கிறார். நிசிதி இந்த இடத்துல நிசிதிகை, அதில் பள்ளி, ரெண்டு வகையான சொற்கள் இருப்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். இது வந்து ஆண் துறவி வந்து உயிர் விட்டதை பற்றி செய்தி இதில் வருது. கிபி 6ஆம் நூற்றாண்டு வரையில், 5ஆம் நூற்றாண்டு வரையில் சமணர்கள் நோன்பு இருந்து உயிர் விட்டார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அண்மையில்னா அதுவும் ஒரு 20-30 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஒரு தலைவர் நோன்பு இருந்து உயிர் விட்டார். யாருன்னா ஞாபகம் இருக்குங்களா? இந்திரா காந்தி இருந்தபோது வினோபா பாபாஜி அந்த நோன்பு, அது வந்து சமணத்தினுடைய ஒரு வகையான தொடர்ச்சியாக அதை நாம் கருத முடியும். அந்த மாதிரி நோன்பு இருந்த ஒரு நிலையை பார்க்கின்றோம். இப்பொழுதும் சமணத்தை சேர்ந்த பெண்களும் ஆண்களும் நோன்பு இருந்து இறப்பதை பற்றி செய்திகள் வந்து கொண்டு இருக்கின்றன. அதை யாரும் தடுக்கிறது கிடையாது, தடுக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில் இந்த முனிவர்கள் நோன்பு இருந்தார்கள். ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், இது படுக்கை எப்படி நடுகளுக்கு நீங்கள் கொண்டு வரீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். கர்நாடகத்தில் இது மாதிரி உயிர் விட்ட சமண முனிவர்கள் 200 பேருக்கு நடுகள் வைத்திருக்காங்க. இங்கே படுக்கை இருக்கு. அதனால் அந்த அடிப்படையில் இது ஒரு நினைவு சின்னமாக நம்ம நாட்டில் ஏற்கனவே இந்த மரபை அப்படியே கொண்டு வந்துட்டாங்க. அவங்க நடுகள் வச்சுருக்காங்க. அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த கல்வெட்டை நான் இந்த நடுகளுக்குள்ளே கொண்டு வந்தேன். இது வந்து ஏற்கனவே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இது படுக்கை. சந்திரநந்தி ஆசிரியர் என்பவர் 57 நாட்கள் நோன்பு இருந்து இறந்து போனார். அவருக்கு வைக்கப்பட்ட நிசீதிகை என்ற குறிப்பு இந்த கல்வெட்டில் வந்து காலத்தால் முற்பட்ட வட்டெழுத்து கல்வெட்டுகளில் இதுவும் ஒன்று. அடுத்து பல்லவர்கள் வருவதற்கு முன்பே இந்த நாட்டில் இந்த வடபகுதியில் நடுகள் நடுகின்ற பழக்கம் இருந்தது என்பதற்கு இந்த கொரையாறு நடுகள், இந்த கொரையாற்றில் பெரும்பானரசனுடைய ஒரு சேவகன் இறந்து போகிறான். அது கடல் இறையர்னு வந்து மேற்கடல் இறையர் என்று கல்வெட்டில் அப்படி தான் இருக்குது. ஆனால் அந்த கல்வெட்டு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் மேற்கூடல் இறையர் என்று இருக்க வேண்டும். நடுகள் பகுதியில் ஏறத்தாழ 7-8 கூடல் இருந்திருக்கு. அந்த காலத்திலே சேக்கூடலூர்னு இப்போ சொல்கிறாங்க. அந்த கூடலூர் ஒரு காலத்தில் கூடல் என்று தான் அழைக்கப்பட்டது. அதே மாதிரி இந்த கொரையாரும் அந்த காலத்தில் கூடல் என்று இந்த மாடு விற்பதற்காகவும் வேறு பொருளை விற்பதற்காகவும் கூடுவாங்க. அதுக்கு பேர் தான் கூடல். மதுரையும் அப்படி தான் உருவாகி பின்னால் நகரமாக மாறுது. அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது இது பல்லவருக்கு முற்பட்டது. அதாவது ரொம்ப அதிகமான நாட்கள் இல்லை, ஒரு 50-60 வருஷத்துக்கு முன்னே இந்த நடுகள் நடப்பட்டது. அந்த நடுகள் வந்து வட்டெழுத்து இங்கு வந்து விட்டது என்பதை காண்பிக்கின்ற நடுகளில் இதுவும் ஒரு நடுகள். அடுத்தது இது வந்து அதே ஊரில் கிடைச்ச ஒரு நடுகள் கோரைக்கோடு. கோரையாறு என்பது அந்த காலத்தில் கோரைக்கோட்டு பொருணன். இது சங்க காலத்து சொல். சங்ககால சொற்கள் சிலது நடுகற்களில் பயின்று வருவதை பார்க்கலாம். மைந்தைகள் என்ற ஒரு சொல் வரும். இதில் நாதியானூர் என்ற ஊரில் இந்த மாதிரி நிறைய சொற்கள், காட்டிரைகள் என்று சொல்லு வரும். இந்த மாதிரி அந்த சங்ககால சொற்களும் நடுகற்களில் பயின்று வருவதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். பெயர்களும் சில பெயர்களும் பயின்று வருவதை பார்க்கலாம். இதில் பொருணன் என்பது சண்டை போடுறவன் ஒரு பொருள். இன்னொரு பொருள் நடிகன். 2 பொருள் உண்டு சங்க காலத்திலேயே. அந்த பொருளை இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சண்டை போடுற காட்சியில் நிற்கின்ற 2 வீரர்கள். அதில் வந்து 2 பேர் இறந்து போகிறாங்க. அது வந்து பொன்முதிர்
புள்ளியோட புசலோடி பொன்முதிர் காட்டிகள்னு வரும். அதே 2 பேர் இருக்காங்க, பட்டக்கல் அப்படின்னு முடியும் அது. ஆக பொன் என்ற சொல் இந்த கல்வெட்டில் வருது பாருங்க. இது வந்து பிரி பல்லவா. அந்த அந்த மாட்டை பொன் என்று கருதுகின்ற ஒரு போக்கு செங்கம் பகுதியில் இருந்தது என்பதற்கு இது முதல் கல்வெட்டு. அந்த அடிப்படையில் மிக முக்கியமான ஒரு கல்வெட்டாக இதை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதுக்கடுத்தது இது வந்து சோமாசி பாடிய இது கோட்டையூர் என்ற ஊரில் கிடைத்த ஒரு நெடுகள். இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா பிரி பல்லவா. சோமாசிக்கோ திருமானில்கு என்று அவனுக்கு ஆட்சியாண்டே சொல்கிறாங்க. இதுவரையில் ஆட்சியாண்டு சிற்றரசர்களுக்கு சொன்னதில்லை. இந்த கல்வெட்டில் ஆட்சியாண்டை சொல்கிறாங்க. அதனால் இந்த சிற்றரசன் வந்து பல்லவர்களுக்கு முன்பு ஆட்சி செய்த ஒரு மன்னன் அந்த பகுதியில். அவன் காலத்தில் ஒருத்தர் தொல்தேவர் புலியூர் சுட்ட ஞான்று, அதாவது போகும்போதே ஊரை சுடுவாங்க, அதாவது கொளுத்தி எரிப்பாங்க. அந்த அடிப்படையில் சுட்ட ஞான்றுன்ற ஒரு வாசகம் இதில் வருது. அந்த இடத்துல கதவசாத்தன் என்பவன் பட்டான் என்ற அந்த செய்தி இதில் இருக்குது. கதவசாத்தன் என்பது ஒரு முக்கியமான சொல். சங்க காலத்தில் ஒரு புலவர் பேர் கதவனார். அந்த இடத்துல பொருள் என்னன்னா வாயில் காப்போர். அந்த அடிப்படையில் கதவனார் என்பவனுடைய மகன் சாத்தன் இறந்து போனான் என்ற செய்தி இந்த கல்வெட்டு நமக்கு சொல்லுது. இது வந்து அதே ஊரில் கிடைச்ச இன்னொரு கல்வெட்டு. அது சிங்க பின்ன பர்மர், அதாவது சிம்ம விஷ்ணு. இதுக்கு முன்ன சில நடுகர்கள் சிம்மவர்மனுக்கே கிடைக்குது, அப்பா, இவனுடைய அப்பா. 2 பேருக்கு இடையில அதிகம் வித்தியாசம் இல்லை அந்த அரசு ஆண்டுகள். இவனுடைய காலத்தில் இறந்த ஒரு வீரனை பற்றி இந்த கல்வெட்டு நமக்கு சொல்லுது. பெரும்பானரசர் மக்கள்னு வந்து பாருங்க. பெரும்பானரசர், வானகோரசர், இந்த மாதிரி வேறு பகுதியில் இருந்த சிற்றரசர்களையும் நடுகள் பகுதிக்கு பல்லவர்கள் ஆட்சி செய்ய அனுப்புகிறார்கள். அவங்களுக்கு நடுகள் ஆட்களுக்கு எந்த சம்மந்தம் இல்லை. அங்கே போய் உட்காந்து இருக்காங்க. இவங்க ஒன்றோட ஒன்று சண்டை போட்டு செத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த இடத்துல இந்த மக்கள் என்பது குடித்தலைவர், குறிப்பிட்ட ஒரு குடித்தலைவரை மக்கள் என்று பன்மையில் எழுதுகிறாங்க, ஒருமையில் எழுதாமல் பன்மையில் எழுதுகிறாங்க. சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு தலைவி சொல்லுவா, என் மகன் அப்படின்பா. தலைவன் போயிட்டு இருப்பான், என் மகன் என்று சொல்லுவான். அந்த இடத்துல அவன் தலைவன் என்ற பொருள் தான் அந்த சொல் ஆளப்படுகின்ற. அந்த அடிப்படையில் இந்த இடத்துல வர அந்த மக்கள் என்று சொல்லும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு குடியினுடைய தலைவன் என்ற அடிப்படையில் தான் அது இருக்கணும். இது வந்து எல்லாராலும் போற்றப்பட்ட ஒரு நடுகள். வீரன் இறந்து போகிறான், பொற்றொக்கையார் இளமகன் கருந்தேவ கத்தி தன் எருமை புறத்தை வாடிப்பட்டான் என்று குறிப்பிடுகின்றது. பக்கத்திலே ஒரு நாய் படத்தை போட்டு அதனுடைய பெயரையும் எழுதி வச்சிருக்கான், கோவிவன் என்னும் இந்நாய். இந்த நாய் வந்து நடுகள் வீரர்களுக்கு எப்பவுமே கூட இருக்கும். மாட்டு மந்தை பாதுகாத்து இருக்கும்போது அந்த நாய்களும் கூட இருக்கும். ஏனென்றால் புதுதாக யாருன்னா வந்து அது குலைக்கும், அதை குலைச்சி எச்சரிக்கிற மாதிரி செய்யும். அப்போ வந்து எழுந்துச்சு இவங்க போராடுறதுக்கு ரெடி ஆவாங்க. அந்த போராட்டத்தில் அவர் இறந்து போகிறாரு. இந்த நாய் வந்து அந்த பணத்தை பாதுகாத்து அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்குது. அதுவும் வந்து கொல்லப்பட்டிருக்கணும். அதனால தான் இந்த பேரை இங்கே எழுதி வச்சிருக்காங்க இந்த நடுகள். இது வந்து வானகோ அரசருடைய கால. வானகோ அரசர்னு வந்தாவே அதில் மக்கள் சொல்ல மாட்டாங்க, மருமக்கள்னு சொல்கிறாங்க. அது இன்னும் என்ன காரணம்னு எனக்கு தெரியல. மருமக்கள் என்றாவே குடியினுடைய தலைவன், பெருமைக்குரியவன் அப்படின்ற பொருள் தான் அது வழங்கப்பட்டது, மருமக்களும் கூட. அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது வானகோ அரசருடைய மருமக்கள் காலத்தில் அந்த குடியைச் சேர்ந்த ஒரு சின்ன அந்த குடித்தலைவன் காலத்தில் அண்ணாவன் என்ற ஒரு வீரன் இறந்து போகிறான். இதுதான் திருவண்ணாமலை உருவாவதற்கு பெயர், ஊரில் பெயர் உருவாவதற்கு ஒரு அடிப்படை காரணமாக இருந்திருக்க வேண்டும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா லிங்கம் இருக்குது, சாராய குடுவை இருக்கின்றது, அம்புகள் தனியாக போட்டிருக்காங்க. இந்த லிங்கம் வந்து நடுகளில் எல்லா நடுகள்லையும் வரத்தில்ல, ஒரு சில நடுகள், பெரும்பாலும் சைவ சமயம் நடுகள் பகுதிக்குள் போனதை இது எடுத்து காட்டுகின்றது. அதுலேயும் அவங்க வந்து முழுமையான அன்போடு கும்பிட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது, போட்டுக்கிட்டாங்க இப்படி ஒன்று இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க எடுத்து போட்டுக்கிட்டாங்க. ஆனால் வழிபாடு செய்து வீரனை தான், லிங்கத்தை அவங்க வழிபடுறதே கிடையாது அந்த காலத்தில். இப்போ அவங்க எல்லாரும் வந்து கும்பிட்றாங்க. இது வந்து சாத்தனூர் என்ற ஊர்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு நடுகள். இதில் வந்து சக்கரவரு படையின் வந்த ஞான்று
அதாவது சக்கரவர்ன்ற ஒரு மரபினர் அவங்க படை எடுத்துகிட்டு வராங்க. அப்போ வந்து ஒரு வீரன் இறந்து போகிறான். இந்த பகுதியில் இருந்த ஒரு வீரன், அந்த வீரன் இறந்து போனதுக்காக நடப்பட்ட நடுகள். இதில் ஒரு முக்கியமான செய்தி சொல்கிறாங்க, சரக்கிருந்த ஊர் என்று. சரக்கிருந்த ஊர் போந்தை மேல் சக்கர ஒரு படை வந்த ஞான்று இந்த வீரன் சண்டை போட்டு இறந்து போகிறான். சரக்கு என்பது இந்த இடத்துல பெரும்பாலும் மாட்டை குறிக்கலாம். மாட்டை வந்து இன்றைக்கும் பல பகுதிகளில், அதாவது கொங்கு நாட்டில் பண்டம் தான் சொல்லுவாங்க, மாடுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு பழக்கம் அங்கே இருக்குது, அதாவது விலைக்கு விற்கிறது என்ற அடிப்படையில் இங்கே சரக்கு என்ற ஒரு சொல்லை பயன்படுத்துகிறார்கள். இதே மாதிரி நீங்கள் தேவாரத்தில் இந்த சொல் வருது, சரக்கு என்ற சொல். அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது மாட்டை குறிக்கின்ற வேறொரு சொல்லாக பொன் என்ற சொல்லை சொன்ன இங்கே வந்து சரக்கு என்பது மாட்டை குறிப்பதாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அடிப்படையில் இந்த நடுகள் அமைந்துள்ளது. இது வந்து நரசிம்மவர்மா, ஃபஸ்ட்டு நரசிம்மவர்மா காலத்தில் நடப்பட்ட ஒரு நடுகள். இந்த நடுகளில் வந்து பல வந்து படையெடுத்து வராங்க. படையெடுத்து வந்தவங்க மேலே அந்த ஊரை சேர்ந்த ஒரு வீரன் வந்து இறந்து போகிறான். இது சண்டை போட்டு இறந்து போகிறான். இதில் முக்கியமானது என்னென்னா, மெய்யெழுத்துக்கு புள்ளி வச்சுருக்காங்க. இந்த நடுகளில் மெய்யெழுத்துக்கு புள்ளி வச்சுருக்காங்க, குறில் எகரத்தும் புள்ளி வச்சுருக்காங்க. அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது இலக்கண சுத்தமாக எழுதப்பட்ட ஒரு நடுகள் இது என்று கொள்ளலாம். இது வந்து சேக்கூடலூர் என்ற இடத்துல நடப்பட்ட ஒரு நடுகள். கூடல் என்று தான் அந்த ஊருக்கு அந்த கல்வெட்டிலே பேர் வருது. இப்போ செங்கம் கூடலூர் என்ற பெயர் அதுக்கு சேர்த்து கொடுக்குறாங்க. அந்த ஊர் சேர்ந்துருச்சு பின்னால். இதை இங்கே வந்து கொல்லகச் சேவகன் ஒருத்தன் வந்து காகண்டி அண்ணாவன் இறந்து போனான் அப்படிங்கிற செய்தியை இந்த கல்வெட்டில் சொல்கிறாங்க. இந்த சேவகனுக்காக நடுகள் நட்டது வீரர்கள் என்பதை குறிப்பது இளையர் நட்ட கல் என்று வரும். இளையர்னா அந்த இடத்துல வீரர், இளமையாக இருக்கணும் தான் வீரனாக இருக்க முடியும் என்ற கருத்தில் தான் இளையர் என்ற சொல்லி அங்கே பயன்படுத்துகிறாங்க. அடுத்து இது வந்து காலத்தால் முற்பட்ட ஏற்கனவே காண்பித்த கோரையாறு, அப்புறமா கொட்டையூர் போன்ற ஊர்களில் கிடைத்த ஒரு நடுகள். இதில் பாணப்பெரும் அரசர், அதுக்கு அவருக்கு ஆட்சியாண்டே சொல்ல, கிபி 4ஆம் நூற்றாண்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் பல்லவருக்கு முற்பட்ட ஒரு நடுகளாக இருக்கிறதுல பல்லவர் பேரே அதில் வரல. நல்ல காலத்தால் முற்பட்ட வட்டெழுத்தும் அதில் இருக்கத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம். பாண்டிய நாட்டு வட்டெழுத்து அப்படியே நீங்கள் பார்க்கலாம். அப்போ வந்து விசயமங்கலம் ஆண்ட ஒரு மன்னனுடைய சிற்றூர் தலைவனுடைய மகன் இறந்து போகிறான். உளமுனுகன் ஒரு மகன் இறந்து போகிறான். அதுக்கு அடுத்த பேர் வந்து கொற்றந்தை என்ற ஒரு, அவன் வந்து சேவகன், இவங்களுக்கு கீழே இருந்தவன், அவனும் சேர்த்து போகிறான். கொற்றந்தை கோடன்கல் என்ற 2 பேருக்குமான நடுகள் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. டைம் இருக்குதா? இன்னொரு 2-3 நிமிஷம். ஓகே, இதுங்க அது நிறுத்திக்கலாம். இதுவரையில் நம்ம வந்து மனிதர்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடுகள், அப்புறம் நாய்க்கு மட்டும் நடுகள் எடுத்ததை பற்றி பார்த்தோம். இது கோழிக்கு எடுத்த நடுகள். கோழி வந்து சண்டை போடும், இப்போவும் கோழி சண்டையெல்லாம் நடத்துகிறாங்க. அதில் வந்து முகையூர் மேச்சேரி கோழி வந்து அந்த இதில் கோழி சண்டையில் இறந்து போகுது. அதுக்கு வந்து ஒரு நடுகள் வச்சுருக்கான். இது வந்து பொதுவாக கர்நாடகத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னத்துக்கும் நடுகள் வச்சுருக்காங்க. மாட்டுக்கு நடுகள் வச்சுருக்காங்க, நாய்க்கு நடுகள் வச்சுருக்காங்க, அவனுடைய பெட் அனிமல் என்னென்ன இருக்குதோ அதுக்கெல்லாம் நடுகள் வச்சுருக்காங்க. இங்கே நமக்கு வந்து கோழி நாய் 2 தான் நமக்கு பெருசாக கிடைக்குது. அந்த அடிப்படையில் கோழிக்காக எடுக்கப்பட்ட ஒரு நடுகள் இது. கிபி 6ஆம் நூற்றாண்டு 5ஆம் நூற்றாண்டு கூட சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு எழுத்து அழகாகவும் தெளிவாகவும் எழுதியிருக்காங்க. இதுவும் அதே தான். இது வந்து கிழச்சேரி கோழி பொற்கொற்றி. இது வந்து இந்தளூர் என்ற ஊரில் நடப்பட்ட ஒரு நடுகள் இன்னும் இருக்குது. அந்த நடுகள் வந்து முக்கியமானது. அதில் வந்து பொற்கொற்றி, அந்த கோழிக்கே ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க. அந்த பெயரை இந்த இதில் பார்க்குறோம். இந்த கோழி இது வந்து புலியோடு சண்டை போட்டு இறந்த ஒரு வீரன், பூங்குடி வடுகன் என்று அவன் பெயர். புலியோடு சண்டை போடுற ஒரு சிக்கல் வந்து எப்படி வருதுனாக்கா, மாட்டு மந்தையை புலிகள் வந்து கவர்ந்துட்டு போயிடும். அதிலிருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக சுற்றிலும் வீரர்கள் நிற்பார்கள். அது வந்து புலி வந்தபோது இவன் அந்த புலி 2-3 பேர் சண்டை போட்டிருப்பாங்க, இவன் மட்டும் இறந்து போயிட்டான்.
அந்த அடிப்படையில் இவனுக்கு நடுகள் வச்சிருக்காங்க. அது பூங்குடி வடுகன், இந்த வடுகர் என்ற அந்த சொல் அங்கே வருது. இது வந்து போந்தை என்ற ஊரில் இருந்து எடுத்த ஒரு நடுகள். இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னாக்கா புது பள்ளிகளோடு, போந்தை இல்லை, இது வந்து இது இந்த இண்டூர் என்ற ஊரில் எடுத்த நடுகள். இந்த நடுகளில் வந்து ஒரு வீரன் புது பள்ளிகளோடு சென்று எரிந்துபட்டான். பள்ளி என்ற ஒரு குடி, பழங்குடி இந்த நடுகளில் கிபி 8ஆம் நூற்றாண்டில் முதலாக அந்த சொல் வருவது இங்கே தான். அதன் பிறகு சோழர்கள கல்வெட்டில் பள்ளி வீரர்கள்லாம் பற்றி நிறைய குறிப்புகள் வருகின்றன. ஆனால் இந்த கல்வெட்டில் முதலாக 7 அல்லது 8ஆம் நூற்றாண்டில் நடப்பட்ட நடுகளில் அவங்க பேர் வருது. இது வந்து போந்தை என்ற இடத்துல இருந்த ஒரு நடுகள். அதில் பாசாரால் பகைமதர் சேவகன் வந்து போரிட்டு இறந்து போகிறான். அந்த செய்தியை சொல்கிறது. 2 பேரும் ஒரே காலத்தில் இருக்கிறாங்க, 2 நடுகள் தனித்தனியாக வச்சுருக்காங்க. அடுத்தது இதை ஏற்கனவே காமிச்சு. இது நம்ம படுத்தான் கொட்டாய் என்று சொல்வார்கள். அது போர்த்தன் கோட்டைன்னு இவங்க எங்கள் ஆளுங்க போட்டு வச்சுருக்காங்க. அந்த ஊரில் கிடைச்ச ஒரு நடுகள். அந்த நடுகளில் இறந்து போன ஒரு வீரனை பற்றி, கீழ்வழி பள்ளக்கூர் என்ற ஊரை சேர்ந்த ஒரு வீரனை பற்றிய கல்வெட்டு செய்திகள். இதில் அவன் மீட்டுப்பட்டான் என்று கூறப்படுகின்றது. ஓகே, இல்லை திரும்ப தான் வரும். கேள்வி ஏதாவது இருந்தால் என்னென்னா, நான் நினைத்து வந்த செய்திகளில் பாதி கூட சொன்னேன்னா எனக்கு நினைப்பு வரல. நினைக்கு வந்ததெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேனே தவிர வினாக்கள் ஏதாவது இருந்தால் கேட்கலாம். நேற்று கூட ஒரு நிகழ்வு 2 நாளைக்கு முன்னாடி நடந்தது ஒரு நிகழ்வு. அதுல வந்து ஒரு காஷ்மீர்ல இறந்து போன வீரருடைய உடலை பார்த்து அவரது 7 வயது மகன் கேட்கிறார், அப்பா எழுந்து வா என்று. அது தெளிவாக நமக்கு அந்த காலத்தில் இந்த ஹீரோஸ் என்ற இந்த வீரர்களை எவ்வாறு அவர்கள் போற்றி இருப்பார்கள், வீரர்களுடைய இழப்பு எவ்வாறு மக்களுக்கு வருத்தத்தை அளித்திருக்கும் என்பதை உணர்த்துவதாக அமைகின்றது. இந்த நடுகற்களும் ஒரு வகையான வழிபாட்டு இடங்கள் தான். நாம் அந்த கோயில் என்று கூறும்போது மாமல்லபுரம், காஞ்சிபுரம் உள்ள மற்றும் பிற இடங்களில் உள்ள கோயில்களை மட்டுமே பார்க்கின்றோம். இந்த நடுகற்கள் கிடைக்கக்கூடிய இடங்கள் வேடியப்பன் கோயில் என்று இன்றும் மக்களால் மரங்கள் சூழல் நிறைந்த இடங்களில் வழிபடப்படுகின்றன. எனவே இந்த இடங்களையும் நாம் கோயில்களாகத்தான் கருத வேண்டும் என்பதன் அடிப்படையில் தான் இந்த சொற்பொழிவுக்கும் நாம் ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். அவையும் நம்மளுடைய ஒரு வீர மரபை உணர்த்துவதாக அமைகின்றன. அவையும் நமது ஹெரிட்டேஜ். எனவே இந்த மரபு என்று நினைக்கும் பொழுது பெரிய கட்டிடங்கள் மட்டுமல்ல, சிறு காவு என்று கூறக்கூடிய மரங்கள் சூழ்ந்த அந்த இடங்களில் உள்ள அந்த நினைவு சின்னங்களையும் நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். அவையும் மரபுதான் என்பதை வலியுறுத்துவதற்காக இந்த சொற்பொழிவை ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். உங்களுக்கு ஏதாவது வினாக்கள் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். ஹேண்ட் மைக். பேராசிரியர் கூறுவது போல 1970களில் நாங்கள் போகும்போதெல்லாம் அந்த நடுகளை வழிபடுகின்ற மக்கள் ஒரு பல்லாங்கண்ணாண்டியே செருப்பை கழட்டி விடுனுவாங்க. ஆனால் எப்படி புனிதமாக அவங்க கருதி இருக்கிறார்கள் என்பதுக்கு அது ஒரு சான்று. ஆனால் இப்பொழுது நடுகள் பக்கத்திலேயே செருப்பு போட்டு போடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. காரணம் என்னன்னா, இவங்க எல்லாம் மனுஷனுங்க தான், கடவுள் இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்னு அவங்களுக்கு மனசில் பட்டதால அப்படி ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு வந்து. வினாக்கள் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கை தூக்குங்க. நடுக்கர்கள் எல்லாம் 10ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்டவை. ஆமா, அதற்கு பிறகு அந்த கல்ச்சரே இல்லையா? நடுக்கர்கள் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. 1-2 பின்னாலையும் வருது. ஆனால் வந்து சிலதெல்லாம் கட் பண்ண வேண்டி வந்துச்சு. 2வது இங்கே இருக்கிற கால சூழல் இதெல்லாம் வந்து வச்சு நம்ம இது பண்ணல. 12ஆம் நூற்றாண்டு வரையில் நல்ல சோழர் கால எழுத்தில் எழுதப்பட்ட நடுகர்கள் நிறைய கிடைத்திருக்கின்றன. ஐயா வணக்கம் ஐயா. இப்போ நீங்கள் வந்து பள்ளின்றது வந்து அவங்களுக்காக சமணர்களுக்காக நினைவாக வைக்கிறது தான் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அப்போ நம்மதில் வந்து கிடைக்கிற கல்வெட்டுகள் வந்து இந்த அதிட்டானம் பள்ளி அப்படின்றது ஒரு படுக்கை அமைச்சு கொடுக்கறதுல அது வந்து ஒரு நினைவுக்காக வைக்கப்பட்டதா அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஆமாம், அவங்க வந்து இந்த மாதிரி வசதியாக படுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அல்ல.
அவங்க இயல்பாக இருக்கிற கரடு முரடான அந்த பாறையில் தான் படுத்திருந்தாங்க. ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து அந்த தளம் வந்து சமல் செய்யப்பட்டது அந்த மாதிரி அது அது மட்டும் இவங்க செய்தது. நினைவு சின்னத்தை உருவாக்கணுங்க செய்தது. அது சமப்படுத்தினா அது ஒரு நினைவு சின்னமா அவங்க கன்சிடர் ஆமாம், அதாவது அவங்க படுத்திருந்தாங்க என்பதை காட்டுவதற்காக அந்த நினைவு சின்னத்தை போட்டிருக்காங்க. ஒரே ஒரு ஊரில் வந்து கல்வெட்டில் ஸ்வஸ்திக் போட்டிருக்காங்க. அதாவது அது ஸ்வஸ்திக் என்பது மதிப்புக்குரியவர்கள் என்பதை காட்டுவதற்காக போட்டிருக்காங்க. சரிங்க. அப்ப அது வந்து ஒரு அவங்களோட நினைவுக்காக வைக்கப்பட்டது தான். அது வந்து இது கிடையாது. அதுதான் அந்த நிசீதிகைன்னு சொல்றானே. 57 அனசனோற்ற ஆசிரியர் சந்திர நந்தி நிசீதிகை. 57 நாள் உண்ணாய விரதம் இருந்து தான் அவர் இறந்து போறாரு. அதுக்காக இதை வைக்கிறோம் அப்படின்னு. நன்றிங்க ஐயா. ஐயா, நீங்க காமிச்ச எழுத்து எல்லாமே வட்ட எழுத்துங்களா? ஆமா. So I think we'll all break for lunch. I hope you've enjoyed this morning. Okay, so there are two areas for lunch. மேலே இருக்கு, கீழே இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கீழே போங்க, other end of the corridor. உங்கள் லஞ்சு உங்கள் கூப்பன் கொடுத்தது வந்து அங்கே கொடுத்துட்டு you can go and have your lunch. Okay? The others who are not students will go up to the first floor. உங்களுக்கும் கூப்பன் கொடுத்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So இந்த மாதிரி, otherwise you can come and collect it. We will be starting again at 2:15.
இது கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அந்த இது போட்டுக்கிறீங்களா? இது வேணும் உங்களுக்கு? இல்லை பாயிண்டர் தேவையில்லை. பாயிண்டர் தேவையில்லை. ஓ, அது கனெக்ட் ஆச்சு. பாயிண்டர் வேணா பாயிண்டர். சவுண்ட் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ப்ளீஸ் இது மட்டும் தான். ரைட். டூ ஆரம்பிச்சலாமா இல்லை? 157 we can start. We'll start, right? Okay. Good afternoon, and I am very happy to be here as part of this FoHS seminar on Tondaimandalam, and I hope we will organize more such events because, as I said, Tondaimandalam is a very important region historically as well as culturally. Yes. ஓகே ஓகே. அதாவது இறுதி வரை இங்கு இருக்கும் மாணவர்களுக்கு மட்டுமே சான்றிதழ் வழங்கப்பெறும். Students will get certificate only if they stay till the end of the program. That is the announcement. Okay. Yes, because I feel certificates are not that important. It is our understanding, and that is more important, and what we take from this event. Okay, now I'll move on to my presentation. Early history and maritime interactions of northern Tamil Nadu. That is my presentation. So initially I thought I would focus on Pallava period also, but then I found it too much, so I confined myself to the early history, and also I will try to finish by 2:15 so that it doesn't affect the next program. I'll try to finish within 15 minutes. When we talk about early history, I mean the period between 1000 BCE to 300 CE, which also includes Iron Age. So I am using the term early history in a historical sense. Otherwise, it should be Iron Age and early history. Basically, I am focusing on the pre-Pallava period. So coming to this previous research, if we look into the evidences, we have earliest record of megaliths at a site called Paduvur. That has been documented by Colin Mackenzie. Earlier it was thought Babington's work in Kerala was considered the earliest, recorded in 1823. He excavated in Kerala at a place called Chattaparamba in 1819. And then it was published in 1823. But interestingly, we have Colin Mackenzie. He has recorded the Paduvur megaliths. Paduvur is a very important place historically. Then we have research by V.D. Krishnaswamy, megalithic survey. They have identified more than 200 sites in the Chengalpat, Thiruvallur area. But unfortunately, the expansion of Chennai has disturbed so many archaeological sites, and probably we missed a lot of megalithic sites and monuments in the second part of 20th century. We should have more carefully recorded. Even some of the protected sites have disappeared. That's what newspaper reports say. During this excavation, V.D. Krishnaswamy and other people, they divided this into two kind of geological contexts. Northern laterite, laterite, which is a kind of rock formation where you find mainly urn burials. In southern part of
this Tondaimandalam or Chengalpattu area, you have mainly granitic site. For example, Sanur is a very important site. If you go travel south in the National Highway 45, before Sanur on the right hand side, you will see the site. You can that's a very huge site that was excavated in 1950-52, and many people have done research in this area. Archaeological Survey of India, K.V. Raman, Shanmugam, Dayalan, State Archaeology Department, many sites have been excavated. Kunnathur, Sirdavur, Naduvirapattu, recently Vadakapattu, Vasavasamudram, Kanchipuram, they have been excavated by one by Vasavasamudram by Tamil Nadu State Archaeology, Kanchipuram by Madras University, and we'll come to the Neolithic antecedents. So when I started looking at the literature, I realized we have not really worked on the early history of Chennai region or Tondaimandalam in detail, though we have excavated sites, for example, Payambali near Vellore, and recently Madras University has excavated a site called Valasai, that is near Gudiyatham. These two sites have evidence for Neolithic culture. Neolithic culture of southern India generally dates to around 3000 BCE. So, we have earliest evidence of what Dr. Shanti Papu reported, Paleolithic. That is much earlier period. In order to understand historical continuity, we go for Iron Age or Neolithic. And we excavated a site called Molapalayam in Coimbatore. This is very important in terms of maritime historical context. That is why I am reporting here. We found 3 skeletons. We found an adult women's skeleton, probably in the middle age, around 35 to 40. This particular lady was buried in a supine position. By the side of the rib, we found a marine shell. This is Oliva sp. This bones, human bones, have been studied by Dr. Veena Mushrif. These shell have been identified by Dr. Arti. What is important is this is the modern Oliva sp. What you see on the left. On the right hand side, you see Turbinella pyrum, Shang, sacred Chank or sacred Punida Chang. So, why I am presenting this site, we have a date of 1600 to 1400 BCE, which means that at this point of time, somewhere around 3600 years ago, exactly in the Noyal River Valley, where this Isha and all these establishments are located, that's a very fertile area where we have this Sirvani waterfalls. There these Neolithic people had camped, and these marine shells have reached this particular point from some area. So this is this we can, in terms of Sangam literature nomenclature, we can say it is Mullai Thinai Uruvakam, we can say. So and also it indirectly indicates coastal interaction. So at the same time, somebody in the coastal area, they had collected these shells and they have exchanged. So clearly around 1600 BCE we have this Mullai as well as Neidal Thinai. This particular shell has been recorded in Deccan Chalcolithic all over. So this is one important evidence for maritime context. And now I am coming to northern Tamil Nadu, where Amritamangalam is one important burial site, which is in northern part of Chennai, northwest of Chennai, where the excavations have revealed several important urn burials. And you can see these typical urns. They are dated to megalithic period, probably around 1000 BCE to later period. Unfortunately, no radiocarbon date is available. And also, we do not know what happened in the Tondaimandalam area after the Neolithic. The picture is very hazy. It is up to the students who are here. அதாவது இங்க இருக்கும் மாணவர்கள் தான் நீங்கள் அந்த வரலாற்றை மீளுருவாக்க வேண்டும். நான் என்னுடைய கட்டுரைக்காக இந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்தா நிறைய ஒரு ஸ்காலர்லி பேப்பர்ஸ் இல்லை. நிறைய ஒன்று வந்து சுப்பராயலோட பேப்பர், அது அவரது கிடைச்சிது. நிறைய பேப்பர்ஸ் ஒரு இன்டகிரேட்டிங் பேப்பர் இல்லை. அதாவது இந்த தொண்டைமண்டலம் ரீஜன் ஹிஸ்ட்ரியை கோஹரண்ட்டாக
நம்ம பண்ணுற ஒரு கட்டுரை கிடைக்கல. அப்போ FOHSோட ஒரு வேலை என்னென்னா ஆல்சோ டு கிவ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த ஹெரிட்டேஜ் டு த பப்ளிக். இப்போ வந்து we have lot of technical reports, excavation reports, analytical reports, but writing coherent history or disseminating knowledge through such a seminar is very important. So when I was looking for this particular information, it was not available. Here they have done lot of research. Amritamangalam, they I think excavated more than 100 burials, and this is the typical image that is published in a government report. It is from ASA report. You can see that in this area people were living around say 1000 BC, who were basically agro-pastoral communities. Even in Kilpakkam they have found some urn burial. There are some records. Even Chennai, when you see, Chennai has several important factors. If you look at the map of coastal map of Tamil Nadu, you can see all along the coast there are so many port towns. So if you start from Padaverkadu, then you have Santhom, Mylapore, and as you go south there are numerous ports, and this has been the pattern right from early historic time. Mylapore and Santhom area was a port because some excavations done at Mylapore, it has revealed some West Asian ceramic known as torpedo jars datable to 4th 5th century. And many of these areas have not been excavated. Similarly, in the medieval time, later medieval time, in the colonial time, if you look at, if you start from Chennai to say Kanyakumari, there are so many colonial settlements, Pondicherry, Trankubar and Karaikal and whatnot, Nagapattinam, and so many sites. So that itself suggests that Tamil Nadu lies in a very strategical position. You know that in the Indian Ocean region, China is building this One Belt, One Road and Maritime Silk Road initiatives. You can see that why Indian Ocean is important in the current international relations context. We can understand this by understanding the early history. If you look at all the Indo-Roman trade or Indian Ocean ports, they are located mainly in the Tamil Nadu coast and also in the Kerala coast and Gujarat area, where you find primary amphora and other evidence. So Chennai region was also very important in terms of population settlement wise. It received higher rainfall, and during the time of Pallava they utilized it to a maximum. And they built a lot of tanks. So this probably started in the megalithic period, where these people, megalithic communities, built a lot of tanks. Probably what Pallavas did was only the extension of the earlier tanks in order to augment rice agriculture. So that was one important development, and you get all these burials across. So you get iron objects and also human bones, and these are some of the pottery. I will not be stressing much on the material culture, which you can see by yourself. And then these are all considered as post-excarnation burial, in the sense these megalithic people, they left the dead body to a open nature, and then after it decomposed, after natural elements ate, probably they made the burial after a certain period of time. That is what called post-excarnation. And it is said these burials are located in a granite outcrop, which are unsuitable for agriculture. This has been already said by researchers. That is why it is said the megalithic people were very intelligent in using the landscape. They did not use the fertile land for these kind of burials. And then we have other important site in Odugatur in North Arcot district. It was excavated by Richards, where he has reported several such shell objects. That is also very interesting. So one important aspect in Indian history is we have completely ignored the history of fisher folk. See, when we talk about the history of marginalized groups, sometimes we tend to focus on only one communities. When we use this history of marginalized communities as a framework, the fisher folk history becomes very important, because they have been the backbone of all the navigators. They have been supplying material, they have been giving expertise for navigation. So here we clearly see the connection between megalithic communities and the coastal
communities. Again, Sanur, these are ear ornaments made of terminal of pyram with some kind of design. And this was a predominant industry that prevailed during the early historic times. Sangam literature also reports that these are from Sanur. Very interestingly, they are similar to what is reported from the Naga communities. Then we have another important site, Sirdavur. That site is also completely destroyed. Smriti Haricharan, who is in IIT Mumbai, she excavated. Very interestingly, this is important because they have got C14 dating that places this site between 300 BCE to 600 CE. That definitely comes to a later period. But again, this is OSL dating, not C14. This is a kind of dating in which they use sand deposit, but this has higher percentage of error. This one is a sarcophagus. So during the megalithic period, people buried the dead in different receptacles. One was urn, which I showed earlier. This is multi-legged sarcophagus. In Egmore Museum, you have one in the shape of a ram. That is from Shankavaram, Andhra Pradesh. This was a common tradition here, and this was found at Pallavaram by ASI. And Gottipurolu is another important site that is close to Naidupet. It is Andhra Pradesh. So when we talk about Tondaimandalam, it also includes some southern part of Andhra Pradesh. We should remember that. This is the site of Vadakupattu, which ASI excavated, and they found some remains. Now I'll come to Archaeology, which lies in the boundary of, it is in fact beyond Tondaimandalam. In Nadunadu, but still I think this excavation is very important for understanding urbanization. We have typical drainage system, brick construction, and we have evidence for urbanization at Kanchipuram in an early period. In this excavation they found several important objects. Brick architecture. First time brick architecture was introduced in Tamil Nadu somewhere around 300 BCE or little earlier. But in Andhra also we have several sites, Amravati and Nagarjunakonda, which are very important. And most important is this rouletted ware. I want to show this for, அதாவது மாணவர்கள் இங்க மேலே உள்ள பானை ஓட்ட பாருங்க. இதுதான் rouletted ware. இது வந்து இந்த லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரேட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான செராமிக்ஸ். இதை வந்து முதல்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா ரோமன் பாட்டரின்னாங்க. Now we all understand இது வந்து it was made in Calcutta, Bengal region because the clay minerals, they have done XRD studies. This is one important indicator for this in long distance trade. What you see at the bottom is the original amphora. So Yamanar Tanda Vinayman Nankalam Ponnodu Vandu Kariyodu Perum, that is the description occurs in terms of Musiris. And Yamanar Nankalam Tanda Tankamal Theral, அது ஒரு புறநானூற்று 56வது பாடல்களில் உள்ளது. அதில் வந்து யமனர் கொண்டு வந்த அந்த தேரல் வைன், அந்த மதுவை அழகான பெண்கள் எடுத்து கொடுக்க பாண்டிய அரசர்கள் பருகியதாக ஒரு குறிப்பு வருது. So this is the container in which that Roman wine came. We have ringwell. These are all from Archaeology. Again you have this kind of shell bangles and we have some chariot seal impression. So that is very important. It shows we have a previous lot of reference to chariot in Sangam literature. So this helps us to understand the mode of transport, horse, and we have Tamil Brahmi. And very interestingly, we have found lot of material from Archaeology, gold necklace separator, beads and fragments. And by the side of Archaeology, we also have these sarcophagus from Mutrapalayam, and also they have found lot of jewelry. Currently they are kept in museum. So what we understand is that at one point we have the port towns. In the hinterland there existed these megalithic communities, like what Pungundan said as uneven development. This is what Didi Kosambi also says. We cannot say that development, cultural development was uniform.
In some areas there were agricultural communities, some areas there were pastoral communities, some areas there were hunter-gatherers. This is the reality even today in 21st century, some parts of southern India. Mainly if you go to hill areas, you can see these hunter-gatherers or so-called tribes. So the wealth that came through the maritime trade percolated into the megalithic burials. I have a lot of images. I did not put them due to lack of time. So these are gold flowers, gold ornaments excavated near Archaeology. So what we need to do is we need to correlate the main port with the hinterland site. For example, Chennai means it is not the main area. It has a lot of satellite settlements. Similarly, the early historic ports, even if you have Pattanam or in Kerala or Kiradi, they had hinterland. Similarly, what we think of Indus Valley as mainly as an urban civilization. In fact, it had more villages. Recently, a paper by Cameron Petrie and his students, they say that Indus Valley civilization was basically a rural culture. Because of this colonial criticism, we started, searching for civilization everything and everywhere, and we use this term so frequently. But urbanization is another important process. In the Tondaimandalam, we have evidence for this in Kanchipuram. Kanchipuram was a major urban center where they have excavated several important remains, mainly Madras University, and they have also found Prakrit, probably name of a Buddhist monk. So Putalatisa, that is a Brahmi inscription they have found on a grey pottery, which I think probably came from Bengal region because it is a fine grey ware. And also they have a lot of other materials from like Shatavangana coin molds and so many other material. Unfortunately, all these our ancient towns, they are not exposed. We cannot excavate and see them because they are under current settlements. And this is a rouletted ware from Kanchipuram, which I showed you earlier, terracotta image, and several sites. This Kanchipuram University they have excavated, and Vasavasamudram is another important site. And what you see on the right side is a original amphora. What you see on the left side is a conical jar, which they found in Pattarai Perumbudur recently, and also at Kanchipuram planted in a row. Sometimes people write this as imitated amphora. In some of the literature you find then they misimitated, they write amphora. Students who are relying on this reports, they say amphora has been found. So you need to be very careful, especially when you are looking at text. What you see on the left side is conical jar. That is why we don't call this as amphora. What you see on the right side is the original amphora with inclusions or material. Originally it was made in Italy. So it had all those inclusions, and Pattarai Perumbudur also we have this conical jar. So these kind of markers we use for defining archaeological sites. And Nerumbur, excavated by Madras University, they have rouletted ware, and also this another site. This is from Pattarai Perumbudur. So what we are understanding from this data is probably there was a major port somewhere near Padaverkadu, in that near that Padaverkadu lake or backwater. We do not know, because if you see this rouletted ware, I have mapped the distribution. Padaverkadu, it was excavated by ASI. Yatish Kumar gives me this information. Naduvirapattu, Pattarai Perumbudur, Nerumbur, Kotiprolu, Kotapattanam, you get rouletted ware. That means probably there was a port here, and that could be Mylapore. We need to explore that area. And Mamallapuram was another Neerpayattu. It is identified with the Neerpayattu mentioned in the Tamil literature. So the Vasavasamudram probably acted as a port, and Arikamedu existed further south. So coming to this early history of Tondaimandalam, it is conventionally mentioned that in this place, in this area, mainly Kurumbas lived. I think that is a oral tradition. So Mackenzie records this, and they had created 24 kotams in Tondaimandalam. And Kanagasabai Pillai interprets this as a kind of kotam means fort. Probably I think it was probably a
settlement, which they misinterpreted as a Kotam. But it is only a oral tradition. I think we should not give too much importance to this Kurumba story. It is true that some of the megalithic burials are called Kurumba rings, but you cannot just imagine when you see so much of archaeological sites and all that, it was only a pastoral settlement. Chambaga Lakshmi rightly says that this area had agro-pastoral settlement. So history text mostly cite the story of Kurumbars being in Tondaimandalam. I think we need to revise, and this is where I say that we need to focus on the Neolithic and the Iron Age settlements. Unfortunately, whatever that they have excavated is only this burial sites. We did not excavate enough habitation. This is where the Payamballi and Valasai becomes important. And coming to this transformation of Tondai Nadu to Tondaimandalam, this happened in the Choda time. And Subbarayalu has mapped all these details using inscriptions, how these 24 Kotams they occur in the inscriptions. So so this we already saw. So he has mapped all these 24 Kotams and Nadus, and I think this is an important piece of information. So what I found my research in the Kaveri Valley is that we need to ask a question: why 24 Kotams? Padur is one of the Kotam, Puliyur is one of the Kotam. Puliyur is actually near Kodambakam. So what I did in the Kaveri Valley is wherever there are Padal Petrasthalams, we did archaeological exploration. We found Iron Age settlement there. So one question we have to ask in history is, if a place, for example, why Chengalpattu became district headquarters? Why Madurai became district headquarters? Why Chennai is in the place where it is? Why not Chennai, came up in the other place, north or south? There is a reason for this. Why Tiruchirappalli or Urayur became? As in the morning Pungundan said, they were probably marketplaces, Kudal or convenient places where trade routes joined or where trade routes met. So there is some kind of strategic significance. So whenever we have a Padal Petrasthalam, why Kanjipuram at a place where it is? So why Padal Petrasthalam only at this village, why not at that village? Why there is a Nadu at this place, why not other? Why there is Kotam? So this is the question, and this I raised. I found even in Tondaimandalam there is a overlap between Nadu, sometime Kotam, and also Devara and Divya Desa Padal Petrasthalam. So basically the settlements, agrarian settlements emerged in a convenient places where there is, I will finish in 7 minutes, where there is a good water source. The same settlements, they started building tanks in the later period. You can find a lot of evidence. We did work a place called Tiruvadi Kunnam, and near there is a place called Ennayiram. Sometime there is a old agrarian settlement at one place. Nearby they create a tank and create another Brahmadeya. So this is the kind of context we get, because the potential of Tondaimandalam and mainly the coastal area. If you see, whatever hero stones Dr. Pungundan presented, they are closer to the western side of Tondaimandalam. So we can see two kinds of environmental context. One on the eastern side, plains where a lot of tanks. We can understand why Madras gets flooded, because ancient people clearly understood the landscape. They built tanks and they built their ways. They never blocked their passageway. In fact, we can have a one-day seminar on irrigation in Tondaimandalam, because we get fantastic evidence which we need to relook at it. So these drainage passages were blocked because of the urban development of Chennai. So that has really caused disaster, we can say. So ancient people very clearly understood the flow and topography and all that. So that is why these settlements emerged. So we need to work further to understand how these settlements emerged in the megalithic period, how they transformed into the early historic, and then in the medieval period, wherever Pallavas created tanks and other settlements.
So this is where we have something called landscape archaeology or settlement archaeological research approach that has not been adopted. So when I will come to the conclusion, surprisingly, when I was referring to this Tondaimandalam history, there are very few academic publication trying to narrate the early history, and not much analytical work has been done, mainly in the early period. Yes, for Pallavas we have a lot of work, but again early medieval archaeology, that has not been done. So when we have a lot of excavation going on at places like Kiradi, I think Tamil Nadu government needs to have a proper proposals so that these cultural formation in northern Tamil Nadu, Tondaimandalam could be understood. So we need to date the Neolithic Iron Age sites, and many of the sites in Chennai, they have disappeared. So we need to have some kind of salvage operation, for which we need people's cooperation. And also, despite exploration, there is no focused research. This is what I found, and we need to use a coherent research method. This is where I will come to the last slide of my presentation, mainly for the students. We need to work on history at multiple level, local history or micro history at the village level history, wherein, if we take up the village level history documentation of the Tondaimandalam, that can go on to build the meta level history. Sometime what we do, we get attracted by one kind of a temple or some kind of remains. We selectively focus. But we need to write history even for India or for any regions, local history or micro history. That is what Pungundan has done, shown in some of these area. And also regional history. To match this regional history concept, FoHS has created regional chapters. I think they are very relevant. And also history should not be sleeping in some textbooks or somewhere. People have to learn. That is where I think FoHS has a role to disseminate the knowledge. And again, if you want to protect the old sites, we need to visit those sites. If you leave a sites alone, if you leave your house for 2 months, and then it will disintegrate. Same way, when tourists or this heritage enthusiasts visit an archaeological site, it gets protected. A temple, it gets attention. So this is the strategy that we need to use for protecting these sites. And also we need to study sometime history at the meta level, South India as a broader level. We cannot just say Tamil Nadu's history when we talk about Tondaimandalam and all. That time it was borderless, where Dr. Dayalan also highlighted. So the regional boundaries get consolidated in a later time. So we need to study history of South India and South Asia at the global level as Afro-Eurasian and Indian Asian world. So that is the concept we need to look at, because for India's history we have evidence in Egypt. For example, the peppercorn found in I didn't show the images for lack of time, nostril of Ramses II, 1213 BC is the earliest evidence for trade with southern India that has been reported in Egypt. And recently turmeric has been found in the tooth of a burial dated to 2000 years in the tooth of a burial in Israel. Mainly now what they do, using advanced scientific technique, they can even extract things from the teeth of the dead person's skeleton, and they have identified turmeric, and probably that also came from southern India. And also we have evidence of cinnamaldehyde, cinnamon traces in Israel 900 BCE. So we have a lot of things to do in terms of rewriting our history using scientific methods, and also to understand Afro-Eurasian Indian Ocean world connections. In fact, some of the crops that we use, like millets, they came from Africa. We never realized that. In fact, the connectivity was very vibrant. Only from our perspectives, everything looks fragmented. So we need to do such documentations for mainly Chennai region, where the heritage is disappearing. So with this, I finish my lecture. Thank you. So exactly 2:30. Thank you. I thought 15 minutes, I took more time. So maybe in some other lecture, we will see more things, because thank you. If you have any question, I can answer. Otherwise, to save time, we will move on to the next lecture.
வணக்கம் சார். சொல்லுங்க சார். இப்போ இந்த தொண்டை மண்டலம் என்ற பெயர் வந்து பல்லவர்கள் வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு வந்ததா இல்லை அவங்க பல்லவர்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த பேர் இங்கே எக்ஸிஸ்டிங்கில் இருந்ததா சார்? அது சுப்பராயில் என்ன சொல்கிறாருன்னா பல்லவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்ததுன்னு. அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்ததுன்னு நமக்கு தெரியல. அதனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குறும்பர்கள் இந்த பகுதியை ஆண்டதாகவும் குறும்பர்கள் இந்த பகுதியை வந்து 24 கோட்டங்களாக பிரித்தது ஆண்டதாகவும் ஒரு நெரேட்டிவ் இருக்குது. அது எல்லாருமே குறும்பர்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா என்னன்னு தெரியல. அது ஒரு நெரேட்டிவ். அப்போ வந்து இப்போ நம்ம வந்து இதில் அருவா வடதலை நாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் அதுக்கான எவிடன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கல. இப்போ தொண்டைமண்டலம் அது ஒரு லோக்கல் உள்ளூர் பெயராக இருக்கலாம் இல்லையா, இருக்கலாம். ஸோ நமக்கு இது தொண்டை ராஷ்டிரானும் கல்வெட்டுகளில் வருது, தொண்டை மண்டலம் தொண்டர் ராஷ்டிரான்னு. அதனால் அது நம்ம தெளிவாக ஆன்சர் பண்ண முடியாது. ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து குறும்பர் ஆண்ட பகுதின்ற ஒரு நெரேட்டிவ் இருக்குது. அதை வந்து நம்ம ரீலுக் பண்ணணுன்னு நான் என்னுடைய இதில் சொல்கிறேன். ஏன்னா அது குறும்பர்னு மட்டும் இருக்க முடியாது. ஏன்னா இங்கே வந்து சம்டைம் இந்த ஓரல் நெரேட்டிவ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓரல் நெரேட்டிவில் ஒரு இதை செலக்டிவாக சொல்லுவாங்க. ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபோட்டோ என்ன சொல்கிறாருன்னா மெகலித்திக் சர்க்கிள்ஸை குறும்பர் ரிங்கின்ஸ்ன்னு சொல்கிறாரு. இட் இஸ் ட்ரூ, குறும்பர் வந்து ஒன் ஆஃப் த கம்யூனிட்டிஸாக இருக்கலாம். பட் என்டையர்லி குறும்பர் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து காலின் மெக்கன்சி எப்போ ஒரு 19ஆம் நூற்றாண்டில் தான் எழுதுறாரு. அப்போ வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஓரல் ட்ரெடிஷன். அப்போ அதை கொண்டு போய் நமக்கு வந்து 2000 இயர்ஸ் முன்னாடி அப்ளை பண்ணுறது கஷ்டம். வி நீட் அந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடன்ஸை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்கிறேன். ஓகே, தேங்க்ஸ். தேங்க்ஸ். ஓகே, sorry, we will. Sir, okay, all right. Sir, you often said, it is a layman's question, you often said amphora jars, are they associated with megalithic burials? Yes or no? No. Amphora jars, they are not directly so far not found, but they are found only in the early history. Arikamedu, yes. Arikamedu and also Vasvasamudram. There is a place called Maligemedu, and also in Karur, and also at Adakankulam, Korkai. Original amphora. Okay. Sometimes these conical jars are interpreted as amphora. That is a misnomer. Sometimes students who do not understand, they collect literature, secondary literature, and they write. It becomes error. So amphora is not found in the burial, and many sites it is not reported. But this rouleted ware, it helps us to map the trade network. So what I am arguing, like Arikamedu, there should have been a site, because we get all these sites. I said we have rouleted ware, either Vasavasamudram or other ports. Probably Mamallapuram developed in the early medieval period when Pallavas came. So that also we need to look mainly in the coastal area. Yes. So right from the days of Mortimer Wheeler, this is my last question, sorry. நமக்கு வந்துட்டு full shape of amphora jars கட்டிருக்கா? இல்ல இது வரைக்கும் கிடைக்கல. No full shape, because it is all, you know, we never see, suppose if we have a gold coin in our house, do we leave it? No. So amphora jars were reused, only broken were abandoned. So we found, I can cite you another example. We have found a complete amphora dated to 5th century in Bengal Delta. This is known as Akuba Aila amphora, which I myself and my friend Kaushik, we published a paper published in Royal Asiatic Society Journal of Calcutta, Bengal. So that is the only amphora in India so far. That is 5th century, later amphora. That is known as Akuba. Akuba is a port in the Red Sea. Akuba Aila amphora, 5th century. Okay, thank you, Dr. Alukuma. Thank you so much. Thank you. Yes. Yes. You made a reference to people leaving their homes for 2 months in connection with, the general public being aware of our rich heritage. And what is the current status of engaging the people of Tamil Nadu? Just restricting myself to Tamil Nadu. It seems very remote. There is a very small segment of people who are interested in heritage. So there's a huge, enormous gap. And organizations like this are doing their bit to narrow that gap.
from the side of the government, I mean, just opening up a museum near Kiladi or whatever, how do you take it further? How do you create interest for the general public and this engagement to knowing who we were before, because we seem to be racing ahead to an era where we are forgetting what happened 6 months ago? I think we can create, we ourselves in our university, we have done heritage awareness programs, and also with the Dawn Foundation we did some program through the small help groups. So I think like this FoHS and other initiatives, they have to come. I think compared to 2018, now there is more interest on heritage and culture. There are more heritage walks being organized. So such kind of awareness programs, mainly these kind of seminars. This seminar is mainly conducted to fill the vacuum, because sometimes such kind of seminars are not happening in the universities. So it is necessary to give proper input, the right way of writing history, historical research methods to the students. So these kind of seminars being conducted in the rural areas can really help. I think we cannot expect government to do everything. If you look at medieval inscriptions, it has ample references to be things being done by the people, different agencies. Somehow the idea of state as a powerful entity came to our mind mainly after the colonial thing. Otherwise the early states were all very loosely organized structures where sometimes people solved their own problem. I think it is not only the government. If people come up with the right initiatives, we can ask the government to support such initiatives. Some sort of private-public private-public participation, and also creating awareness among the school children, that, and also among the public. It is not a heritage only. Archaeology department will research and keep things in a museum, publish a report, and which many reports are there sleeping in English somewhere lying in a remote library where nobody reads. So I think this Google Arts and Culture, these kind of initiatives where now students are started learning about heritage. It's a new way of finding solutions for human existence. Heritage can really offer a lot of things. Like I showed you some of these shell bangles, shell ear ornaments that can be reproduced. If you look at some of the heritage documents related to the textiles produced during the colonial time, I have seen in one Mumbai Asiatic Society record. It has so many varieties of fine textiles, samples preserved in a book. Only few books are there. We have lost all those traditions. Sometime I think the textile tradition, Tondaimandalam also has a very textile tradition. We did not touch upon that. Silk of Kanjipuram probably dates to early period, and also this maritime connectivity, craft production, that also again happened in the colonial time. The Tondaimandalam became a center of textile production. That is yes. Yes. Most of the inscriptions mentioning about the beavers, because they are அவங்க வந்து அந்த ஊரை விட்டு போயிடுறாங்க. அப்போ ராஜா என்ன பண்ணுறாரா, திரும்பி அங்கே வந்து கொடுத்து அவங்களுக்கு டேக்ஸஸ்லாம் குறைச்சி இந்த வீவர்ஸை இங்கே வந்து பண்ணுறாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய, அது வந்து ஒருத்தரால் பண்ண முடியாது. அது வந்து சர்வே பண்ணுற போது நிச்சயமாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது வந்து ஒரு சில்க், எஸ்பெஷலி காஞ்சிபுரம் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் சில்க் ட்ரேட். ஸோ அப்போ வந்து அங்கே வந்து நிறைய நமக்கு வந்து ஒர்க் இருக்குது. எஸ்பெஷலி நமக்கு எஸ்கவேஷன்ஸ்லேயே நமக்கு நிறைய இது வீவிங் இதை பற்றி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இப்போ கீழடியிலையும் அதே போல் கிடைச்சிருக்கு. அதனால ஸோ வி ஹாவ் டு ஒர்க் ஆன் திஸ் micro studies. We have to study. There is also something called science and technology in archaeology. We can reinvent some of those traditions. If for some people to recreate and learn from old technology, that can contribute to local apart development. From weaving, also traditions like indigo dyeing. In South India, Kadapa and all that. These were one of the earliest dyers of indigo, producing indigo for a tinctoria and using it for textile dyes. So all this is very much part of the heritage. Yeah, we can try to reinvent
what is relevant and what is relevant to the contemporary society. Thank you. It took, I think, almost 40 minutes now. I request Dr. K. Sridharan, sir, to present his talk on the INR cult. Yeah. Thank you. This is also part of FoHS initiatives in focusing on this local deities and other so-called small deities or Nattupura Deivangal. Yes. Tamil. Tamil. Right. INR worship. 23. டாக்டர் ஸ்ரீதரன் தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறையில் நீண்ட காலம் பணியாற்றி பல தொல்லியல் அகழாய்வுகளில் கலந்து கொண்டு அவர் முக்கியமான பங்காற்றி இருக்கிறார். பல நூல்களையும் எழுதியுள்ளார். இப்பொழுதும் அவர் ரொம்ப ஆக்டிவாக நிறைய கட்டுரை எழுதுறது அதெல்லாம் இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. ஹெச்ஆர்என்சியில் இப்போ ஆலோசகராக இருக்கிறார். அவர் இந்த சொற்பொழிவு வந்தமைக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அவர் இப்போ ரொம்ப ஆக்டிவாக நிறைய கோயில் கட்டிடக்கலை பற்றி நிறைய ஆய்வு பண்ணியிருக்கார். நன்றி. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள். என்னுடைய டாக் தமிழில் தான் இருக்கும். ஏன்னா அப்போ தான் நாங்கள் உங்களோட ஒட்டி வர முடியும். ஏன்னா தான் இதில் ஏன்னா நாட்டுப்புற தெய்வங்களை பற்றி நான் பேச போகிறதுனால என்னுடைய இது ஐயனார் வழிபாடும் அந்த உள்ளூர் கிராம தேவதைகளை பற்றியும் தான் என்னுடைய சொற்பொழிவு இருக்கின்றது. முதலில் என்னுடைய நன்றியை அவங்களுடைய தொண்டைமண்டல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டிஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் சொசைட்டிஸுக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இது தொண்டைமண்டலம்ங்கிறது மட்டும் நான் எடுத்துக்கல, கொஞ்சம் தமிழ்நாட்டில் எல்லா பகுதிகளிலும் இருக்கிறதையும் நான் எடுத்திருக்கேன். அதனால் கொஞ்சம் விரைவாக நான் முடிச்சிடுறேன். நான் ரைட் ஓகே. தொண்டை மண்டலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐயனார் வழிபாடு அது தமிழ் மக்களோட ஒன்று இருந்த ஒரு வழிபாடு. கிராமத்து நீங்கள் எந்த கிராமத்துக்கு போனாலும் ஒரு ஐயனார் கோயில் இருக்கும். அது ஊருக்கு வெளியிலேயே இருக்கும். அது ஒரு காவல் தெய்வமாக நமக்கு இருக்கின்றது. அது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஏரிக்கரையில் இருக்கும். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய குதிரைகள் இருக்கும். அதாவது டெரக்கோட்டா ஹார்சஸ் இருக்கும். அதாவது சுடுமண் பொம்மையில் அதெல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க. பெரிய யானைகள் இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம ஊருக்கு காவல் தெய்வமாக இருக்கிறதுனால அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க வழிபாடு செய்கிறவங்க அதில் ரொம்ப சிறப்பாக வழிபாடுவாங்க. ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் இந்த மாதிரி இந்த ஊரினுடைய தெற்கு பகுதியில் இந்த இடத்துல ஐயனார் கோயில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆகம வழிபாடுகள் இருக்கின்றன. நமக்கு உத்திரமேரூர் காலையில் நிறையா சொன்னாங்க உத்திரமேரூரை பற்றி. அங்கே இருக்கிற கல்வெட்டுகளில் ஐயன் மகாசாஸ்தா அப்படி என்று அந்த கல்வெட்டுகள் குறிப்பிடுகின்றன. அதுதான் நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்க. கிட்டத்தட்ட 8th century. இதில் தொண்டை மண்டலத்தில் பல இடங்களில் இந்த ஐயனார் வழிபாடுகள் சிற்பங்கள்லாம் காணப்படுகின்றன. பல இடங்களில் வழிபாடுகள் இருக்கின்றன, சில இடங்களில் வழிபாடு இல்லாமல் அப்படியே இருக்கின்றது. இதெல்லாம் பற்றி விழுப்புரத்திலேருந்து வீரராகவன் ஆசிரியர் வந்திருக்கின்றார். அவர்கள் தன்னுடைய ஆய்வில் அவர்கள் வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். அதை தான் நான் எடுத்திருக்கிறேன். அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ்லாம் இந்த மாதிரியான பல இடங்களில் தொண்டை மண்டலத்தில் பல இடங்களில் இந்த ஐயனாருடைய வழிபாடு. பொதுவாக ஐயனார் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு காலை வைத்து கொண்டு ஒரு கால் மேலே கையை நீட்டி இருக்கின்ற ஒரு கோல். அதுக்கு உத்குடிகாசனம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. ஆசனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்கலாம். பல ஊர்களில் ஒரு கோடி இந்த மாதிரி பல இடங்களில் இந்த மாதிரியான ஐயனார் சிற்பங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, இந்த பல இடங்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோன்னா கோயிலுடைய ஊருடைய நான் சொன்னேன் அந்த ஏரிக்கரையில் இருக்கும்.
பொதுவாக ஏரிக்கு வந்து அந்த வாய்க்கால்களை எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு சிறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்த. அதனால தான் சிறை மீட்ட ஐயனார் என்று பல இடங்களில் அந்த பெயர்கள் கூறப்படுகின்றது. அதாவது அந்த வாய்க்கால்களையும் நீர் காரியங்களையும் பராமரிப்பதற்கு பாதுகாப்பதற்காகவும் இந்த ஐயனார் சிற்பங்கள் எல்லாம் அங்கே வைக்கப்படும். இதில் பல்வேறு வடிவங்களை நாம் பார்க்கலாம். அதில் யார் தானமாக அளிக்கப்பட்டது என்பதை பற்றி கல்வெட்டுகளும் அந்த இடத்துல பொறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இது பக்கத்தில் கொத்தமங்கலம், வீர சோழபுரம் என்று இவ்வாறு பல இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். அது வந்து பூரணை, புஷ்கலை என்று 2 தெய்வங்கள், பெண் தெய்வங்கள் அருகிலே இருக்கின்ற அளவில் காட்டப்பட்டிருக்கும். அது இங்கே மரக்காணம் நம்ம தொண்டை மண்டலத்தில் பொதுவாக இந்த ஐயனார் சிற்பங்களில் பார்த்தீங்கன்னா காலுக்கு கீழே வந்து நாய் வடிவங்கள் இருக்கும், குதிரை இருக்கும். அதுதான் நமக்கு அந்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய குதிரை வடிவங்கள் எல்லாம் செய்து வைத்திருக்கின்றார்கள். ஆண்டுதோறும் சில ஊர்களில் பார்த்தீங்கன்னா பிறவி எடுப்பு என்று புதுக்கோட்டை பகுதிகள் எல்லாம் செய்வார்கள். அதுக்கு இந்த காவல் தெய்வமாகத்தான் இதை வந்து பண்ணுவாங்க. அவள் பண்ணும்போது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த அறுவடை காலத்தில் வருகின்ற நெல்லை வந்து ஒரு இடத்துல கொட்டிவிடுவாங்க, ஒரு கை. ஒவ்வொருத்தரும் அந்த மாதிரி வச்சுருவாங்க. அதை அந்த கொல்லாளர், அதாவது கொய்யவர் வந்து அதை எடுத்து கொண்டு போய் அந்த பிறவியை செய்து கொண்டு அது அந்த கோயிலிலே வைத்து விடுவார்கள். அது பிறவி எடுப்பு என்று இன்றும் பல இடங்களிலே இது பொதுவாக தென் மாவட்டங்களில், மதுரை பகுதிகளில் இருக்கின்றது. இது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது மரக்காணத்தில் இருக்கின்றது. குதிரை இருக்கின்றது, மேலே பாருங்கள் அதுக்கு வந்து ஒரு கொடை இருக்கின்றது, அந்த கீழே 2 நாய்கள் இருக்கின்றன. அதனால தான் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த இப்போ அண்மை காலத்தில் எடுக்கப்படுகின்ற ஐயனார் கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா துப்பாக்கி வச்சுக்கிட்டே ஒருத்தருடைய ஒரு வடிவம் இருக்கும். இது மாதிரி பல இடங்களில், விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் நிறைய பகுதிகளில் வீரராகவன் ஐயா வந்து நிறையா கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு. அந்த பகுதிகளில் ஆய்வுகளெல்லாம் மேற்கொண்டு அவருடைய நூலிலே அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஐயனார் கோயில்கள்லாம் எப்படி வந்து மெயின்டைன் பண்ணாங்க அந்த காலத்தில், அதுக்கும் நமக்கு கல்வெட்டுகள் சான்றுகள் கூறுகின்றன. இப்போ ஒரு காளி கோயில் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், அதுக்கு காளி கணத்தார் அப்படின்னு பேர். அவர்கள் தான் அதை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம சென்னைக்கு பக்கத்தில் வேளச்சேரின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது, வேளச்சேரி. அதுக்கு பேர் வெளிச்சேரின்னு தான் பேர், அது வேளச்சேரி கிடையாது, வெளிச்சேரின்னு தான் கல்வெட்டுகளில் இருக்குது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்லியம்மன் கோயில்னு ஒரு கோயில் இருக்குது. அதில் சப்த மாதர்கள், அதாவது 7 கன்னிமார்களுடைய வழிபாடுகள் அங்கே நடக்கின்றன. அந்த கோயிலை பாதுகாத்தவர்கள் மாத்ரு சிவர் அப்படின்னு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள், அவர்கள் தான் பண்ணாங்க. அதே போல் இந்த சாத்தன், மகா சாத்தன், அவனுடைய வழிபாடுகளை பண்ணுவதற்கு சாத்த கணத்தார் என்ற ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருந்ததுக்காக உக்கல்னு, காஞ்சிபுரம் பக்கத்தில் உக்கல்னு ஒரு கோயில் இருக்குது. அது ரொம்ப ஒரு சிறப்பான ஊர். அதாவது ஊர் வாரியங்களை பற்றி சொல்வதற்கும் ஒரு அருமையான ஊர். அந்த ஊரில் இருக்கின்ற கல்வெட்டுகளிலே சாத்த கணத்தார் என்று ஒரு குறிப்பு காணப்படுகின்றது. அதை நிர்வாகம் செய்திருக்கின்றார்கள். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, நம்முடைய தேவார திருமுறைகளில் சொல்லுகின்ற பொழுது சிவனார் சாத்தனை மகனாக கொண்டார் என்று நாவுக்கரசர் பெருமான் குறிப்பிடுகின்றார். சிவனுடைய பிள்ளையாகத்தான் இந்த ஐயனாரை கருதுகின்றார் அவர். அதனால தான் என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, திருப்பட்டூர் என்று இன்னைக்கு காலையில் நிறைய சொன்னாங்க, திருப்பட்டூரை பற்றி சொன்னாங்க. அங்கே சேரமான் பெருமாள் நாயனார் என்ன பண்ணுறாருன்னா, போயிட்டு திருக்கைலாய ஞான உலா என்பதை பற்றி பாடுகின்ற போது ஈசனாருக்கு முன்பு பாடுகின்றார். அப்போ சுந்தரர் பெருமான் கைத்தட்டி தாளம் போட்டு கேட்கின்றார். அந்த திருக்கைலாய ஞான உலாவை வந்து வெளிக்கொண்டாந்தவர் அந்த சாத்த கணத்தார். அதனால் திருப்பிட ஊரில் வந்து நீங்கள் இப்போ திருப்பட்டூர்னு சொல்கிறாங்க, பிரம்மன் கோயில் இருக்கிறது, அங்கே போனால் தலையெழுத்து மாறும் என்று இப்போ நிறைய பேர் அந்த கோயிலுக்கு போகிறாங்க. அந்த சமயபுரம் பக்கத்தில் இருக்குது. அந்த கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு ஐயனார் கோயில் இருக்குது, ரொம்ப ஒரு சிறப்பான கோயில். அதுதான் அந்த அரங்கேற்ற ஐயனார் கோயில். அந்த திருக்கைலாய ஞான உலாவை வெளிக்கொண்டவர் அந்த சாத்தம், அந்த ஐயனார். அதனால தான் அவருக்கு, ஐயனாருக்கு தான் முதல்ல அங்கே பிரதானமாக வழிபாடுகள் நடைபெறுகின்றன அந்த திருப்பட்டூரில். அந்த கல்வெட்டு தான் இந்த கல்வெட்டு, ராஜராஜனுடைய கல்வெட்டுகள். இது மாதிரி பல இடங்களில் நம்முடைய ஐயனார் வடிவங்களை நாம் பார்க்கலாம்.
இங்கே அச்சரப்பாக்கம் பக்கத்தில் கடமலைப்புத்தூர், அது வந்து ஆர்கியலாஜிக்கலாக ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் சைட். அது அந்த காலத்தில் அலெக்சாண்டர் ரியா வந்து எஸ்கவேட் பண்ணி நிறைய எடுத்தார். அந்த ஊர்களில் இன்றைக்கும் அது பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன அந்த ஐயனாருடைய வடிவங்கள். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வடிவமே வேறு வடிவமாக காட்டப்பட்டிருக்கின்றன, நெஞ்சிலே கை வைத்து கொண்டிருக்கின்ற அளவில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது கடமலைப்புத்தூர். இது ஆலக்கிராமம் என்ற ஊரில் இங்கே பாருங்கள் அந்த நாய் இருக்கும், பக்கத்திலேயே அந்த குதிரையினுடைய வடிவமும் இருக்கின்றது. அந்த அவர்களுக்கு ஆஃபரிங் பண்ணுறதாறு அவங்களுடைய வடிவங்கள் அங்கே இருக்கின்றன. இது திருச்சிக்கு பக்கத்தில் குண்டூர்னு ஒரு புதுக்கோட்டைக்கு போகிற வழியில் அந்த ஐயனாருடைய வடிவத்தில் கீழே கல்வெட்டுகள், இது சாத்தன் கோவாவன் செய்வித்தான் என்று அந்த கல்வெட்டு குறிப்பும் அங்கே காணப்படுகின்றது. பொதுவாக ஐயனாருக்கு கொடையை வந்து காமிச்ச மரக்காணத்தில் இருக்கின்றது. இது திருச்சி பக்கத்தில் கோபுரப்பட்டி என்ற இடத்துல இருக்கின்றது. அதில் தான் அந்த உத்குடி காசனம் என்று சொன்னாங்களே அந்த யோக பட்டம் என்றது அந்த வடிவத்திலே வருகின்றது. பொதுவாக நமக்கு வந்து வெறும் கல்லில் மட்டும் இல்லைங்க, பிரான்சஸ்லேயும் இருக்குது. பல கோயில்களில் வந்து வழிபாட்டில் இருக்குது. சென்னை அருங்காட்சியகத்தில் இருக்குது. இந்த மாதிரியான யானை மேலே அமர்ந்த கோலத்தில் இருக்கின்ற ஐயனார் வடிவத்தையும் நாம் பார்க்கலாம். இதுவும் வந்து நம்முடைய தமிழ் பண்பாட்டில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வழிபாடு இந்த ஐயனார் வழிபாடு. கையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டெண்டு என்று சொல்வார்கள், சாட்டையை தான் அவர் வைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது எசாலம் என்று விழுப்புரம் பக்கத்தில், அங்கே தான் ராஜேந்திர சோழனுடைய செப்பேடு கிடைச்சது. அந்த கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இந்த ஐயனாருடைய வடிவம் இருக்கின்றது. அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீழே நாயுடைய வடிவமும் அங்கே காட்டப்பட்டிருக்கிறது. பலகை ஒரு பேனல் ஸ்கல்ப்சர் மாதிரியாக இருக்கின்றது. செப்பு திருமேனிகளாக பிற்காலத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு தஞ்சை நாயக்கர்களுடைய காலத்தில் தஞ்சை மாவட்டத்தில் செய்கின்ற கோயில்களில் இந்த மாதிரியான 2 பூரணி புஷ்கலையோடு இருக்கின்ற தெய்வத்தையும் நாம் பார்க்கலாம், ஐயனாருடைய வடிவத்தையும் பார்க்கலாம். இன்னொன்று தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் நாகத்தி என்று ஒரு ஊர் இருக்கின்றது, ஆற்காடு கூற்றம் என்று சொல்வார்கள். அங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் பல்லவர் காலத்திலே அங்கே ஒரு ஐயனார் கோயில் இருந்திருக்கின்றது. அந்த ஐயனார் கோயிலில் ஐயனார் அமர்ந்த கோலத்திலும் பக்கத்திலே ஒரு தேவியை மட்டும் காண்பிக்கிறது. இது ரொம்ப ரேர் ஃபார்ம். இது நாகத்தி என்று தஞ்சையிலிருந்து திருவையாறு போகின்ற வழியிலே ஒரு சின்ன கிராமம் அங்கே இருக்கின்றது. பல்லவர் காலத்திலே ஒரு கோயில் எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றது. அங்கே பாருங்கள் அந்த யானைகள் முன்னாடி இருக்குது, பக்கத்திலே குதிரையும் இருக்கும். அந்த கோயிலுடைய எதிரியில் அவருடைய வாகனமாக, அதுக்கு பேர் காரி குதிரை என்று பெயர். அந்த கோயிலில் இருக்கின்றதுக்கு ஐயனாருடைய கோயிலில் இருக்கின்றது. இதுதான் அந்த ஐயனார் கோயில். இது அண்மை காலத்திலே அமைக்கப்பட்ட, சோழர் காலத்திலே அமைக்கப்பட்ட ஒரு சிற்பங்கள். இந்த எசாலம் குறிப்பிட்டனே அந்த ஐயனார் கோயில் அந்த ஊருடைய எல்லையிலே இருக்கின்றது. பாருங்கள் அந்த ஊருடைய ஏரிக்கரையிலே இருக்கின்றது. யானையுடைய வடிவம் எல்லாம் அங்கே வைத்திருக்கின்றார்கள். குதிரை வடிவம் இருக்கின்றது. எல்லாம் முனீஸ்வரன் எல்லாமே இருக்கின்றது. எத்தனை பாருங்க ஆஃபரிங் வரிசையாக இருக்கின்றது. இது எசாலம். இன்றைக்கும் வழிபாடுகள் அங்கே சிறப்பாக நடைபெறுகின்றது. அந்த ஊருக்கு போகிறவங்க டக்குன்னு உள்ளே நுழைய மாட்டாங்க, செருப்பெல்லாம் வெளியிலே வைத்துக்கிட்டு தான் நாங்கள் வந்து போவாங்க. இந்த காஞ்சி உத்திரமேரூர் பக்கத்தில் அம்மையப்பநல்லூர் என்று ஒரு ஊர். அது எங்களுக்கும் தெரியாது. நான் வேறு ஊர் போகிறதுக்காக போனால் பெரிய ஒரு ஆலமரம் அவர் ஏரிக்கரையில் இருந்தது. என்ன சார் இவ்வளோ பெரிய மரம் இருக்குது அப்படின்ட்டு உள்ளே பார்த்தா ஒரு ஐயனார், எவ்வளோ பெரிய மரம் பாருங்கள், ஐயனார் கோயில். அதை கட்டியிருக்கிறாங்க. ரெண்டு குதிரை இருக்கின்றது. பக்கத்தில் ஐயனாருடைய வடிவம் இருக்கின்றது. கோயில் இருக்குது. வழிபாடுகள் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. அது வழியாகத்தான் அந்த ஊருக்கு நம்ம போகணும். அவ்வளோ பெரிய ஆலமரம் பக்கத்தில் பெரிய ஏரியினுடைய கரையில் இருக்குது. அவங்க வந்து அந்த ஊர் மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, மழை பெய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல இருந்து வழிபாடுகள் அவர்கள் செய்கின்றார்கள். காவல் தெய்வமாக அந்த ஊரில் இருக்கின்றது. இதுவும் திருக்கோயிலூர் பக்கத்தில் குலமங்கலம் என்ற ஒரு ஊர். அங்கே நான் போயிருந்த போது இந்த ஐயனாருடைய கோயிலை பார்த்தேன். அங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாக அந்த டெரக்கோட்டா ஹவுஸ். ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதுசாக செய்து வைத்து விடுவார்கள். அதனால அந்த பழசு அப்படியே தான் அங்கே இருக்கும். இது கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில்
பாதுகாவலாக இருக்கின்ற அழகர் கோயில் என்று ஒரு கோயில் இருக்கின்றது. கங்கை கொண்ட சோழ அரண்மனையினுடைய பகுதிகளையும் பாதுகாப்பதற்காக அந்த காலத்தில் அது ஒரு கிணற்று மேலே தான், கிணத்துக்கு மேலே தான் அந்த ஐயனாருடைய வடிவம் அங்கே இருக்கின்றது. இப்பொழுது அதை புதுப்பித்திருக்கின்றார்கள். இது பெண்கள் உள்ளே போக முடியாது அந்த கோயிலுக்கு, வெளியிலிருந்தும் தரிசனம் பண்ணலாம், அந்த மாதிரியாக அமைப்பு இருக்கின்றது. இது நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு உயரமான யானை என்று சொன்னால் அழகர் கோவில் யானை தான் இவ்வளோ பெரியதாக இருக்கின்றது. காலையில் தக்ஷண சித்ராவிலேருந்து வந்திருந்தாங்க. இது தக்ஷண சித்ராவில் ஒரு மாடல் ஒன்று பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஒரு ஐயனார் கோயில் எப்படி இருக்கும், குதிரைகள் இருக்கிறது, யானைகள் இருக்குது, துவாரபாலர்கள், அந்த காவல் தெய்வத்தோடு முனீஸ்வரனும் இருக்கின்ற ஒரு வடிவத்தை அவர்கள் வைத்திருக்கின்றார்கள். நம்முடைய வெறும் நம்ம ஐயனார் வழிபாட்டு மட்டும் பார்த்தோம். இதோட இந்த கிராம தேவதைகளுடைய வழிபாடுகளும் சிறப்பாக இருக்கின்றது. நம்முடைய பண்பாட்டுக்கு சிறப்புக்கு அது ரொம்ப முக்கியம். எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் திருப்பதி போனோம், அங்கே போனோம், இங்கே போனோம்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நமக்கு குலதெய்வம்னு ஒன்று இருக்குது, கிராமத்து தேவதைகள், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஆனால் அது எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் நமக்கு ஆரம்பம், துவக்கம். இது விசிறிப்பாறைன்னு சொல்லுவாங்க. உடையநத்தம்னு சொல்லிட்டு விழுப்புரம் பக்கத்தில் இருக்குது. இது கல், அது மெகலித்திக் மானுமெண்ட். அதுதான் முதல்ல துவக்கம். அதாவது மனிதன் ஒரு வழிபாடு, முதல்ல இயற்கையை வழிபட்டான், அதுக்கப்புறம் தான் ஹீரோ ஸ்டோன்ஸ்லாம் வருது. ஆனால் அந்த இயற்கையை வழிபடுவதற்கு பிறகு அவர்கள் ஒரு உருவத்தை உருவாக்குறாங்க. அந்த உருவம் தான் இதான். இதை பற்றி விசிறிப்பாறை, இது ஆந்த்ரமாஃபிக் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது மாதிரி நம்முடைய மோத்தக்கல் என்ற ஊர்லேயும் இருக்கின்றது, ஆந்திராவில் இருக்குது, கர்நாடகாவில் இருக்குது. இது விசிறிப்பாறை என்று சொல்கிறார்கள். ஒரு பெண்ணுடைய வடிவம், அது வடிவமாக அவர்கள் அந்த காலத்தில் ஒரு தாய் தெய்வ வழிபாடாக ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் அது பொதுவாக தொண்டை மண்டலத்தில் பார்த்திங்கன்னா அடைஞ்சி அம்மன், சந்தி அம்மன், இப்படியே பல கோயில்கள் இந்த கிராமத்துக்கு. நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 கோயில்கள் இந்த காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் பார்க்குறப்போ இந்த மாதிரி தான் பேர் வருது. துளுக்கானத்தம்மன் அப்படின்னு இருக்கும், ஆனால் அது துளிர்காவனத்து அம்மன். அதாவது ஒரு க்ரோவ், அதாவது நேச்சுரல் க்ரோவ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு செடிகள் இருக்கின்ற இடத்துல அந்த அம்மனை வழிபாடுகள், இயற்கையை பாதுகாப்பதற்காக அந்த மக்கள் அவ்வாறு இருந்திருக்காங்க. அந்த இடத்துல போகும்போது யாருமே மரத்தை வெட்ட மாட்டாங்க, அது சேக்ரட் க்ரோவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு ஊர்கள்லாம் இருக்குது. இன்றைக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் உத்திரமேரூர் பகுதிகளெலாம் போனீங்கன்னா பச்சை அம்மன் இருக்கும், அந்த ஊருக்கு உள்ளே நுழைய மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட இடங்கள்லாம் இன்றைக்கி இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன தெய்வங்கள், சிவனுடைய வடிவங்கள் இருக்குது, அப்புறம் நவ தேவருடைய வடிவங்கள்லாம் இருக்குது. இந்த பிள்ளையார் கூட பார்த்திங்கன்னா 2 பூத கணங்கள் பண்ணுற மாதிரி வழிபாடு செய்கிற மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் இந்த வேம்புலி அம்மன், அது நிறைய நம்ம சென்னை பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடங்கள்லையும் பார்த்திங்கன்னா வேம்புலி அம்மன். இந்த முண்டகக்கண்ணி அம்மன் சொல்கிறாங்களே, முண்டகக்கண்ணி, முண்டகம்னா தாமரைன்னு அர்த்தம். தாமரை மலராக இருக்கின்றது. தாமரை அதாவது அந்த காலத்து இயற்கையை வழிபட்டிருக்காங்க, நேச்சுரல். அதாவது ஒரு ஏரி குளம் இதெல்லாம் நமக்கு சேக்ரடாக இருந்திருக்கு. அதனால தான் அவங்க அந்த தெய்வங்களோட வழிபாடுகளை செய்து வைத்திருக்கின்றார்கள். இது வேம்புலி அம்மன் மாங்காட்டில் இருக்குது. அதில் பார்த்திங்கன்னா இதோட பக்கத்தில் சேட்டை, ஜேஷ்டைன்னு சொல்லுவாங்க. ஜேஷ்டைனா அந்த மூத்த தேவி, அதை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், மூதேவின்னு மாற்றிட்டோம். ஜேஷ்டகுமாரன்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக ஜேஷ்டை அப்படின்னா மூத்த, அதாவது லக்ஷ்மிக்கு முன்பாக அவர்கள் அந்த பார்க்கடலிலிருந்து வந்தவள். அவள் ஏரிகளுக்கும் நீர் பாதுகாப்பாக இருந்திருக்கின்றது. அதை ஒரு 13ஆம் நூற்றாண்டில் என்ன பண்ணிட்டோம்னா அந்த வழிபாடுகளை நம்ம விட்டுட்டோம். ஆனால் இன்றைக்கி காஞ்சி தொண்டை மண்டலத்தில் மாங்காட்டில் பெருநகர் என்று காஞ்சிபுரம் பக்கத்தில் இருக்கின்ற ஊரில் அந்த ஜேஷ்டி வழிபாடுகள் பல ஊர்களில் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றது. அதே போல் சப்த கன்னியர்கள், இந்த சப்த கன்னியர்கள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம காஞ்சிபுரம், சென்னையிலேருந்து காஞ்சிபுரம் போகல தென்னேரி என்ற ஒரு ஊர் இருக்குது. அதுக்கு பேர் திரையன் ஏரி தான் பேர்.
தென்னேரி நம்ம சொல்கிறோம். அதுக்கு அந்த திரளைய தடாகம் என்று கசாக்குடி செப்பேடுகள்லாம் குறிப்பிடுகின்றது. அதை பல்லவர் காலத்திலே சங்க காலத்திலே இருந்திருக்கு. தொண்டைமான் இளந்திரையன் ஏற்படுத்தினான். அதற்கு பிறகு பல்லவர் காலத்திலே ஏற்படுத்தப்பட்டது. பிறகு சோழர்கள்லாம் பண்ணாங்க. செம்பியன் மாதேவி உத்தம சோழனுடைய தாய் செம்பியன் மாதேவி பண்ணியிருக்காங்க. அது மாதிரி நிறைய செய்திகள் இருக்கின்றது. அந்த இடங்களில் அந்த ஏரியை பாதுகாப்பதற்காக இந்த சப்த கன்னியருடைய வழிபாடுகள் அங்கே இருக்கின்றது. அதுக்கு பேர் எட்டி அம்மன் என்று சொல்லுவாங்க. எட்டியன்னா கசக்கும். எட்டியம்மன் சில கோயில்களில் தல விருட்சங்களாகவே எட்டியம்மன் இருக்கின்றது. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கரூரில் இது காஞ்சிபுரத்தில் நகரீஸ்வரர் கோயில்னு இருக்குது. அங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 14ஆம் நூற்றாண்டு நடுகளில் இன்றைக்கும் வழிபாடு பண்ணுறாங்க. அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த இடத்துல அது கல்வெட்டு இருக்குது. அதில் ராகுத்தன் மகன் வைரவ தேவர் என்று அது ஒரு 14ஆம் நூற்றாண்டு எழுத்துகள் காணப்படுகின்றது. அது இன்றைக்கும் வழிபாடுகள் செய்கின்றார்கள். பூங்குன்றன் குறிப்பிட்டார். அதில் பிற்காலத்தில் இந்த மாதிரியான அவர்கள் போருக்கு போகிறாங்க, அப்புறம் இறந்து போகிறான், அவன் ஒரு சிவலிங்கமாக இருக்கின்றான், அவனை சிவலிங்கமாக செய்து அவரை வழிபாடுகள் செய்கின்றார்கள் என்பதை இன்றைக்கும் அந்த கோயிலில் பஸ் ஸ்டாண்டு பக்கத்திலே தான் இருக்குது. அந்த கோயிலில் இந்த வழிபாடுகள் செய்து வருகின்றார்கள். இது பாருங்கள், அப்படியே சோலையாக இருக்கின்றது. அதான் சொன்னேன் நான், இது ஒரு இயற்கையை எதுவும் பண்ணக்கூடாது என்பதற்காக இந்த மாதிரியான அடஞ்சியம்மன் சந்தியம்மன் என்று வழிபாடுகள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இந்த சாலை விமானம் காலையில் தயாளன் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். இந்த சாலை விமானமாக இருந்தால் சப்த கன்னியர்கள் 7 கன்னியர்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பல ஊர்களில் இருக்குது. அப்புறம் என்னுடைய கள ஆய்வில் நான் பார்க்கும் பொழுது இரும்புலி அப்படின்னு ஒரு ஊர், அங்கே ஒரு துர்க்கை. அப்புறம் வெடால்னு ஒரு ஊர் நம்ம செய்யூர் பக்கத்தில். அப்புறம் தேன்பாக்கம் அப்படின்னு அச்சரம்பாக்கம். அங்கே பல துர்க்கை வடிவங்கள் எல்லாம் வழிபாடுகள் எல்லாம் செய்து வருகின்றார்கள். இன்றைக்கும் பார்க்கலாம். எல்லாம் பல்லவர் காலத்திலிருந்து அவர்கள் வழிபாடுகள். ஸோ தொன்று தொட்டு இது மட்டும் இல்லை, ஜேஷ்டை பல இடங்களிலே ஜேஷ்டை வழிபாடுகள் இன்றும் காஞ்சி தொண்டை மண்டலத்திலே சிறப்பாக நடைபெற்று. இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமானது. இது விழுப்புரம் வீரராகவன் அவர்கள்லாம் பண்ணது. இது ஒரு ஸ்ரீவத்சம், அது லக்ஷ்மியினுடைய வடிவம். திருமரு மார்பன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, திருமருவன் நீங்கள் விஷ்ணுவோட வடிவத்தை பார்த்தீங்கன்னா வலது மார்பில் அந்த திருமரு இருக்கும், முக்கோணமாக இருக்கும். அதுதான் அந்த ஸ்ரீவத்சம் அப்படின்றது. இப்போ வடக்குப்பட்டில் பண்ணும்போது அதே போல் ஒரு சிற்பம் ஒன்று கிடைச்சிது. அதுதான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. அது இன்னும் அதை முழுமையாக தோண்டி பார்க்கல. நான் கூட சொன்னேன், அதை கொஞ்சம் தோண்டி பாருங்கள், எழுத்துகள் இருக்கா அப்படின்னு. இது கங்கா அரசன் செய்த கொடுத்த ஒரு கல்வெட்டு. இது அதே போன்ற வடிவம் வடக்குப்பட்டில் இப்போ இந்த ஆண்டு தொடங்க போகிறாங்க. ஆர்கியலாஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா. ரொம்ப ஒரு அருமையான ஊர் அது. அதுமாதிரி ஓசூரம்மன் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்கின்றது. அப்புறம் அந்த ஊர்களில் பல ஊர்களில் பார்த்தீங்கன்னா பஜனை மடம் இருக்குது. அதாவது படங்களை வைத்துக்கொண்டு ஊர் மக்கள்லாம் வழிபாடுகள் செய்கிறது இன்றைக்கும் பல ஊர்களில் இருக்குது. அதுலேயும் கல்வெட்டுகள் எல்லாம் இருக்கின்றது. இவர்களால் கண்ணபிரான் அவர்களால் இயற்றப்பட்ட 1915 அந்த. அப்புறம் நேத்திரம்பாக்கம் அப்படின்னு மதுராந்தகம் பக்கத்தில் அங்கே போகும் பொழுது ஒரு துர்க்கையினுடைய வடிவம் பாதி புதைஞ்சிருந்தது. இதில் ஒரு சிறப்பு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த துர்க்கைக்கு பொதுவாக மான் இருக்கும், புலி இருக்கும், 2 தான் வாகனமாக இருக்கும். இங்கே மயில் பக்கத்தில் இருக்கிறது ஒரு சிறப்பு இந்த ஊரில். அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது வயலக்காவூர் அப்படின்ற ஒரு ஊரில் ஒரு ஐயனார் சிற்பம். அது பார்த்திங்கன்னா நல்லா மீசை வச்சுட்டு இருக்கு பாருங்கள், நல்லா தெரியுதாங்க, நல்லா மீசை வச்சுட்டு உட்காந்துருக்காரு. அப்படியே சரின்ட்டு என்ன பண்ணேன், இதை நான் ஒரு போர்ட்ரேட்டாக இருக்கும், பல்லவர் கால போர்ட்ரேட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி பார்த்தோம். அப்புறம் இப்போ அந்த ஊர் மக்கள்கிட்ட கெஞ்சி அந்த பிளாட்ஃபார்ம் போட்டிருக்காங்க, அதை கொஞ்சம் தோண்டி கொடுத்துருங்க அப்படின்னா தோண்டி கொடுத்தாங்கன்னா கீழே 2 நாய் படுத்துட்ருக்கு. ஸோ அது ஐயனாருடைய வடிவம். அது அண்மையில் வயலக்காவூர் என்று உத்தரமீரூர் பக்கத்திலே பார்க்க. இது நம்ம பல்லாவரத்தில் பல ஊர்களில் இந்த மாதிரி முனீஸ்வரனை நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த நம்முடைய தமிழ் பண்பாட்டில் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த முனீஸ்வரனுடைய வழிபாடு. ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் இருக்கின்றது. இது எல்லையம்மன் என்று சொல்லுகின்றார்கள். பெரும்பேர் என்று அச்சரப்பாக்கம் பக்கத்திலே இருக்கின்றது. இவ்வாறு பல நம்முடைய
தமிழ் பண்பாட்டுக்கு அடையாளமாக விளங்குகின்ற இந்த ஐயனார் வழிபாடும் இந்த மாதிரியான கிராம தேவதைகள் வழிபாடும் இன்றும் பல ஊர்களிலே சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது. நம்மளுடைய தமிழ் பண்பாட்டு மரபில் இது ஒரு முக்கியமான இடத்தை பெற்று விளங்குகின்றது என்பதை கருத்து சொல்வதற்கு தான் இதை எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு மிக்க நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மிக்க நன்றி. மிகவும் தெளிவான ஒளிப்படங்களுடன் அந்த ஐயனார் வழிபாடு மற்றும் பிற நாட்டுப்புற வழிபாடு குறித்து எடுத்துரைத்தீர்கள். இதில் ஏதாவது வினாக்கள் இருந்தால் மாணவர்கள் கேட்கலாம். உங்கள் ஊரில் இருந்தால் கூட சொல்லுங்கள், ஏதாவது இருந்ததுன்னா. அதான் இந்த உள்ளூர் வரலாற்றை எழுதுவது என்பது நம் ஒவ்வொருடைய கடமை. உங்கள் ஊரே எடுத்து நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணலாம். அப்படி எல்லா ஊருடைய வரலாறும் தொகுக்கப்பட்டால் தான் நம்ம வட்டார வரலாறையும் சரி இந்திய வரலாறையும் முழுமையாக எழுத முடியும். கேளுங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. எட்டுக்கையம்மன் பற்றி நீங்கள் சொல்லலாம். அது இந்த வட்டாரத்தில் இருக்கா? எட்டுக்கையம்மன் அது தொண்டை மண்டலத்தில். இப்போ நான் காமிச்சினேன் இரும்புலி என்ற ஊரில். அது எட்டுக்கையம்மனா? ஆமாம் ஆமாம், துர்க்கை. ரொம்ப அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே ஷெட்டெல்லாம் போடக்கூடாதுன்றாங்க. ஓப்பனாக அந்த ஏரி கரையில் அப்படியே தான் இருக்குது. ஏரி தண்ணி ஃபுல்லாக வந்ததுன்னா, தண்ணி நம்பிடுச்சுன்னா இங்கே இருக்கும். இதே மாதிரி தென்னேரிக்கு போனீங்கன்னா கலிங்குன்னு சொல்லுவாங்க. கலிங்கன்னா எக்ஸஸ் வாட்டர் வந்து வெளியில் போகிறது, அதுக்கு கலிங்குன்னு பேர். அது அவுட்லெட். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கருடாழ்வார், ஒரு அனுமன். ஸோ அந்த வாழ்க்கை அவங்க வந்து அந்த லைஃபை வந்து பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, காஞ்சி வரதராஜர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த தென்னேரி ஏரியில் வந்து தெப்பம் வரார். பொதுவாக தெப்ப குளத்தில் தான் வருவார், இதில் ஏரியில் வர்றது ரொம்ப சிறப்பு. ரொம்ப காஞ்சிபுரம் தொண்டை மண்டலம் இருக்க ரொம்ப ஒரு சிறப்பான இது. அது உள்ளே போகும்போது தான் தெரியுது இவ்வளவு செய்திகள் இருக்குது அப்படின்னு. நம்ம நினைக்கிறது உத்தரமேரூர் மட்டும் நினைக்கிறோம். உத்தரமேரூர் தாண்டி நிறையா இருக்குது. திருப்பார்கடல் இருக்குது, காவேரி பாக்கம் இருக்குது, எல்லாமே தொண்டை மண்டலத்தில். கூரம் வெள்ளம் வந்ததுன்னா அவர் சார் சொன்னார் இந்த இரிகேஷனை பற்றி சொல்லணும். இரிகேஷனை பற்றி ரொம்ப முக்கியமானது வந்து தொண்டை காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஏரி மாவட்டம்னு சொன்னாங்க அந்த காலத்தில். புதுக்கோட்டை நெக்ஸ்ட்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாலாற்ற வெள்ளம் வந்ததுன்னா தண்ணியை கூரத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு வெள்ளக்கால்னு சொல்கிறோம். வெள்ளம் வரும்போது கொண்டு வரும். ஆற்றுக்கால் வெள்ளம் தண்ணி வந்தால் வெள்ளம் வந்தால் ஃபுல்லாக ரிசீட் ஆகிடும், உள்ளே வரும், ஏரிக்கு வந்துடும். அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஏரி முடிஞ்சதுன்னா அடுத்த ஏரிக்கு வரும். அதுதான் தாங்கல்னு பேர். இப்போ ஈக்காட்டு தாங்கல், பழவந்தாங்கல் எல்லாம். ஆனால் நம்ம தாங்கல்லாம் என்ன பண்ணிட்டோம், காலேஜை கட்டிட்டோம். அது ஏம்பல்ங்கிறது நமக்கு அங்கே புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஏம்பல் ஊரணின்னு சொன்னோம்னா ஊர் மக்களுக்கு மட்டும்தான் அது. அதில் வந்து ஏறி கால்நடைகளை இறக்கக்கூடாது. இன்றைக்கும் காரைக்குடி பகுதிகளில் போனீங்கன்னா ஏம்பலில் ஊரணியில் போய் காலெலாம் வைக்கக்கூடாது. அது ஊர் கட்டுப்பாடு இன்றைக்கும் இருக்குது. ஒன்லி ஃபார் ட்ரிங்கிங் பர்பஸ், நாட் ஃபார் எது. ஆனால் இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா நம்ம தாட்டினுடைய தொடர் சொல்லுறது எனக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு இது ஒன்று கொடுத்துருக்கு, நியூஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்கு. ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து பெரியாண்டவன் வழிபாடு பண்ணும்போது ஒரு வந்து கருப்பு புடவை வைப்பாங்க. ஆமாம், நான் கூட கேட்டது உண்டு, புடவையே வைக்கிறோம், ஒரு வேட்டியோ வேற பெண் தெய்வம். இப்பதான் எனக்கு அந்த தகவல் கிடைச்சது. பெண் தெய்வம். நன்றி. பெரியாண்டவருங்கிறது பெண் தெய்வம் தான். அது வந்து எல்லா இடங்கள்லையும் இன்னைக்கும் வழிபாடுகள், இன்றைக்கும் குலதெய்வமாக வழிபாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. பெரியாண்டவர்னு சொல்லுவாங்க. இன்றைக்கும் பல ஊர்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரியாண்டவர் கோயில்னு சொன்னோம்னா அங்கே வந்து பிடாரி அம்மன் தான் உள்ளே இருக்கும். இல்லைன்னா பிடாரி அம்மனாக அதை வழிபடுவது. சரி சரி சரி. நீங்க பேர் மாற்றம் பண்ணுறீங்கன்னு சார். ஒரு கேள்வி. இப்போது நீங்கள் தொண்டை மண்டலத்தை பற்றி பேசுகிறீங்க. மற்ற ரீஜன்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடுல இருக்கிற, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திருநெல்வேலி சைடெல்லாம் போனோன்னா
சுடலைக்கு ரொம்ப சுடலை border. இம்பார்ட்டன்ட். எங்க பார்த்தாலும் ரொம்ப அழகான வித்தியாசமான சுடலை அங்கங்க இருக்கும். இருக்கு. ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் கம்ப்ளீட் டிஃபரன்ஸா சார்? இங்க வந்து சுடலையே கும்பிட மாட்டாங்க. அங்க வழிபாடு வேற மாதிரி. சுடலை மாடன் வந்து ஒரு இது மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க, ரெக்டாங்குலரா கட்டியிருப்பாங்க, தூண் மாதிரி இருக்கும் மேலே வந்து. அது ரொம்பவும் வழிபாடு சிறப்பானது. திருச்செந்தூர் வடிவம் கிடையாது, அதுக்கு வடிவம் கிடையாது. சில இடங்கள்ல இருக்கும், சில இடங்கள்ல இங்கேயும் இருக்கு சோட மாதிரி இருக்கு. சுடலை மாடன் பொதுவாக நிறைய இடங்கள்ல இருக்கிறத வந்து திருச்செந்தூர் போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் இருக்கும் அவங்களுடைய அந்த தூண் மாதிரியான வடிவம் இருக்கும். குலசை அதான் அந்த பகுதி, அது ஒவ்வொரு பகுதிகளில் ஒவ்வொரு மாதிரியான வழிபாடுகள் இருக்கு. அதுதான் இப்போ அதை பற்றிய ஆய்வுக்கு தான் இந்த மாதிரியான கருத்தரங்குகள். ஆமாம், பெரியாண்டவர்ன்றது வந்து the tutelary god of the each and every family. அவங்களுக்கு இது இருக்காது, ஐக்னோகிராஃபியோ அது ஒன்றும் கிடையாது, உருவம் இருக்காது, அருவம் இல்லாது. திருமணத்துக்கு முன்னாடி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பர்டிகுலராக தொண்டைமண்டல் ரீஜன் இஸ் வெரி பெக்குலியர். இது கொங்கு ரீஜன்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குலதெய்வ கோயில்னு இருக்கும். இங்கே அப்படி கிடையாது. இவருடைய சிஸ்டர் வந்து அந்த தெய்வத்துக்கு வந்து வழிபட மாட்டாங்க. இங்கே பெரியாண்டவரை ஒரு இரவுல போயிட்டு அவங்க நிலத்துல செங்கலை வச்சுட்டு இல்லாட்டி சாணியை வச்சுட்டு இருக்கிறது பெரியாண்டவர். வித்தவுட் எனி ஐக்னோகிராஃபி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கிடையாது. அது வந்து பெரியாண்டவர் வேறு சொன்ன மாதிரி வெவ்வேறு ரீஜனில் வெவ்வேறு இதுவாக இருக்கும். பெரியாண்டவருக்கு ஒரு உருவம் கிடையாது. இப்போ முனீஸ்வரன் பெரியாண்டவர் சொல்லுவாங்க இந்த பகுதியெல்லாம். மோஸ்ட்லி முனீஸ்வரன், இப்போ பாடி கார்டு முனீஸ்வரன் இருக்கார் இல்லைங்களா. இந்த ஏரியாவில் கொஞ்சம் ஏர்லியராக கொஞ்சம் அந்த கிராம அதாவது பெருந்தெய்வன்றது நம்ம சிறுதெய்வமாக்கிட்டோம். ஆக்சுவலாக இந்த பெருந்தெய்வங்களை வந்தது வந்து இங்கே கொஞ்சம் ஏர்லியாக இருக்கும். எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் ஏர்லி தான் தொண்டை மண்டலம். அதனால் அங்கே சுடலைன்றது எல்லாமே நிறைய மாட மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, கையில சுவாடு வச்சிருக்கோம், மதுரை வீரன் மாதிரி இருப்பாரு. சுடலைன்றது வந்து ஆக்சுவலா வந்து இது ஒரு சிவபெருமானுடைய இதுதான். அதான் சுடலைன்றது வந்து அந்த இதுல இருந்து வந்தது. இவரே ஐயனாரியே வந்து சிவனாருடைய மகன் தான். இதுல இருந்து வந்து சுவாலையில இருந்து வந்ததுதான் சொல்லுது. அது மாதிரி அந்த ஏரியால கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட் இருக்கும் சவுத் சைட்ல. சார் என்கிட்ட 2 கொஸ்டின் இருக்கு. ஒன்று வந்துட்டு இப்போ ஹீரோ ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நார்தர்ன் சைட் ஆஃப் தமிழ்நாட்டில் வெடியப்பன் அப்படின்னு கும்பிடுறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஐயனாருக்கும் ஹீரோ ஸ்டோன்ஸ்க்கும் என்ன ரிலேஷன்? அதாவது ஹீரோ ஸ்டோன்னா ஒருத்தர் இறந்து ஒரு ஊருக்கு நன்மை செய்யறதுக்காக இறந்து போறார், ஆணிரை கவருதும் போது இறந்து போறார். அது மெமோரியல் ஸ்டோன் தான், அதை ஒர்ஷிப் பண்ணுறாங்க. அதாவது இப்போ இல்லை, அது சங்க இலக்கியங்கள்லேருந்து நமக்கு அதை வந்து கல் வச்சு வழிபட்டதாகலாம் நமக்கு குறிப்புகள் சங்க இலக்கியங்களில் வருது. இது வந்து இது தெய்வத்தினுடைய ஒரு ஆஸ்பெக்ட், அதாவது சிவனுடைய ஒரு ஆஸ்பெக்ட். சிவனாருடைய மகன் தான் சொல்கிறாங்க ஐயனாரை. அதனால் சாஸ்தா மகாசாத்தன். ஆனால் பூம்புகாரில் சாத்தன் மகாசாத்தனுக்கு கோயில் இருந்ததாக, கோட்டம் இருந்ததாக நமக்கு குறிப்புகள்லாம் இருக்குது. ஆனால் அது இறந்தவர்களுக்காக வழிபாடு, இறந்தவர்களின் நினைவாக எடுக்கப்படுகின்றது. வேடியப்பன், நொண்டி வேடியப்பன், அந்த கால் மடங்கி இருந்தால் நொண்டி வேடியப்பன் சொல்லுவாங்க. தருமபுரி பகுதிகளெலாம் போனீங்கன்னா அந்த மாதிரியான இந்த நடுகல்லை வழிபடுகின்றது. உள்ளே நுழ முடியாது. நாங்கள் பூங்குன்னெல்லாம் சர்வே பண்ணும்போது கிட்ட செப்பலே போட்டுன்னு போகக்கூடாது. அதுக்கு வந்து நீங்கள் பொறி வச்ச பிறகு தான் நீங்கள் வந்து படி எடுக்கணும். நாங்கள் கல்வெட்டை படி எடுப்போம், எஸ்டம் பேஜ் எடுப்போம் அப்போ சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கு. இன்றைக்கி அப்படி இல்லை. எனக்கு ஓரளவுக்கு அதை வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்ட் அப்படிங்கிற அளவுக்கு மக்கள் உணர்ந்துட்டாங்க. ரைட். என்னோட 2வது கேள்வி, இப்போது இந்த புத்திஸ்ட் ஸ்டூபாஸ்லாம் அந்த காலத்தில் இருந்த யக்ஷி ஃபிகர்ஸ் எல்லாம், நேச்சர் வர்ஷிப் எல்லாம் கார்டியன் ஃபிகர்ஸ் ஆச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முனீஸ்வரன், மதுரை வீரன், இவங்கெல்லாம் வந்து அம்மன் கோயிலுக்கு கார்டியன் மாதிரி இப்போ இருக்காங்க. அது எதனால அப்படியா? அம்மனுக்கு மட்டும் இல்லை, ஊருக்கே கார்டியன் தான். அதனால தான் அவங்க எல்லை காவல் தெய்வமாகத்தான் இருக்காங்க. இப்போது நீங்கள் மதுரை கோயில் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா முனியப்பனுடைய வடிவங்கள் இருக்கும். ஸ்ரீரங்கம் கோயில் இருக்கு இல்லையா, உள்ளே போய் பாருங்கள், எல்லாம் 4 மூலைகள் இருக்கும். யார் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணார்னா ராமானுஜர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறார். அதாவது காவல் தெய்வமாக அவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறார். அது கோயில் ஒழுகில் அது குறிப்புகள் இருக்குது. அதாவது அவருக்கு வந்து என்ன பிடித்தமானதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சுருட்டு தான். சுருட்டு அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி எங்கள் ஊரில் அது பண்ணுவாங்க. போய் ஆஃபரிங்னா சுருட்டு நல்லா ஒரு பண்டில் வாங்கி கொண்டு போய் அப்படியே ஏற்றி வச்சுருவாங்க. அந்த ஸ்மெல் இருக்கணும்.
இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நடக்கிற போது. இப்போ கபாலீஸ்வரர் கோயில், நீங்கள் மெட்ராஸில் இருக்கோம் இல்லையா, கபாலீஸ்வரர் கோயில் இருக்குது. யார் முதல்ல வரா? யார் வரா? கோலவிழியம்மன், முண்டகக்கண்ணியம்மன். அதான் அது. அதுக்கு வழிபாடுகள் செஞ்ச பிறகு தான் நீங்கள் பெரிய ஃபெஸ்டிவல் போவாங்க. இது எல்லா ஊர்கள்லேயும் இருக்குது, இங்கே மட்டும் இல்லை, எல்லா ஊர்கள்லேயும் இருக்குது. அதான் காவல் தெய்வம். அதுதான் தமிழ்நாட்டில் முதல்ல வழிபாடுகள் நடைபெற்று கொண்டிருந்த கோயில்கள். அதுக்கப்புறம் தான் இதெல்லாம் மித்த இறை வடிவங்கள்லாம் வருது. ஸோ அதுதான் நமக்கு இயற்கை. ஃபஸ்ட்டு இயற்கையை தான் நம்ம வழிபட்டோம். அது தலை விருட்சங்களாக இருக்கலாம், தலை குட்டையாக இருக்கலாம், ஏரியாக இருக்கலாம். இதை தான் முதல்ல வழிபாடுகள் செய்திருக்கேன். ரைட், தேங்க்யூ வெரி மச். நன்றி ஐயா. அடுத்ததாக முனைவர் ரமேஷ் அவர்களை அழைக்கிறோம். ஐயனாரும் நாட்டுப்புற தெய்வங்களும் தொண்டை மண்டலத்தில் முனைவர் ரமேஷ் அவர்கள் நிறைய தொல்லியல் கல ஆய்வுகள் செய்துள்ளார். ஜெயின வழிபாடு குறித்த நூல்களை எழுதியுள்ளார். மிகவும் ஆர்வமாக இன்றும் அந்த மரபு நடையை நடத்தி கொண்டு எவ்வாறு அந்த மரபை மக்களிடையே எடுத்து செல்வது என்பதில் பல முயற்சிகளை செய்து வருகின்றார். தன்னுடைய சொந்த பொருளில் பல ஆய்வுகளை பல இடங்களுக்கு சென்று தன்னுடைய சொந்த பணத்திலேயே ஆய்வை மேற்கொண்டு வருகிறார். அவரை இங்கு இந்த சொற்பொழிவு, அதாவது தொண்டை மண்டலத்தில் ஜெயின வழிபாடு குறித்த சொற்பொழிவை ஆற்றுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி. And I think he's also very popular with the students. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவருக்கு நல்ல சப்போர்ட் இன்னைக்கு. என்ன ஃபாண்ட் இது சொல்லுங்க. ஃபாண்ட் வசந்தம் காப்பி இருக்கு. ஃபாண்ட் இருக்கே இல்ல. ஃபாண்ட் இருக்கு, அதை கிளிக் பண்ணுங்க. இல்ல ஃபாண்ட் இல்ல. நவருங்க. ஃபாண்ட் இல்லையா? ஃபாண்ட் இருக்கு சார். காப்பி இருக்கு சார். காப்பி பண்ணிச்சு. என்னாச்சு? அதான் ஃபைல் ஓபன் சார். ஃபைல் ஓபன். கண்ணழகியா? காணழகி. கண்ணழகி எங்க இருக்கு? இல்ல, இது விட்டு அடுத்து பார்க்கலாம் சார். இதுல தானே இருக்கா ஃபாண்ட்? ஃபாண்ட் சேவ் பண்ணி கொடுத்தாரு. FoHS ஃபாண்ட்ஸ். ரைட். இது பண்ணிடலாம். இருங்க, ரெண்டு ஃபாண்ட் வேணும். நான் வந்துடும். ஓகே, ரெண்டு ஃபாண்ட். இது வச்சு இப்போ நேரம் நல்லது கான்வெர்ட் வேணாம் நினைக்கிறேன். அடுத்தது நம்ம எது பண்ணணும்? அடுத்து அது கூட பார்க்கலாம். இது பார்க்கலாம் இல்லையா? ஊருக்காக சொன்னேன். எத்தனை ஊர் இருக்குதுங்க? வட எது வேணும்? வடதமிழ். வடதமிழ்நாட்டு அதுதானே. இது வந்துச்சு இல்லையா? அது கொஞ்சம் லிஸ்ட் மட்டும் வந்துச்சு. ஓகே சார், வந்துச்சு. அப்படியே ஆரோ நாமளே மிக சிறப்பாக இந்த FoHS அமைப்பினர் கடந்த முறை மதுரையில் ஐயனார் வழிபாடு என்ற தலைப்பை எனக்கு தந்திருந்தார்கள். குறிப்பாக இதற்கு முன்பெல்லாம் இப்படி ஒரு தலைப்பை யாரும் தேர்வு செய்யாத நிலையில் ஐயனாருக்கென்று ஒரு தனி முக்கியத்துவம் கொடுத்து சிறப்பாக நடத்தினார்கள். இந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு நன்றி நான் தெரிவித்துள்ள கடமைப்பட்டுள்ளேன். அடுத்த நிலையிலே தொண்டை மண்டலத்துடைய தொன்மையை, பழமையை, வரலாற்றை வெளிக்கொணர் வகையில் தொண்டை மண்டலம் என்ற தொண்டை மண்டலத்தில் அமைந்த பல்வேறு வரலாறு தொல்லியல் சார்ந்த தலைப்புகளிலே தேர்வு செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு வட தமிழ்நாட்டில் சமணம் என்ற தலைப்பு. நடுநாட்டில் சமணம் என்ற ஆய்வு செய்த எனக்கு வட தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆய்வு செய்ய இந்த அமைப்பு உண்மையிலேயே என்னை ஊக்குவித்துள்ளது. அதற்கு குறிப்பாக FoHS அமைப்பினருக்கும் எல்லாவற்றும் மேலாக பேராசிரியர் செல்வகுமார் ஐயா அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டுள்ளேன். இங்கே வருகை புரிந்துள்ள தொல்லியல் அறிஞர்கள், தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள், நண்பர்கள், எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக என்னுடைய மாணவர்கள் விழுப்புரத்திலிருந்து கிளம்பி கிட்டத்தட்ட 30 பேருக்கும் மேற்பட்டவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும்
என்னுடைய நண்பர்கள் பல பேர் இங்கே கேள்விப்பட்டு வருகை புரிந்துள்ள அவர்களுக்கும் மற்றும் சமண சொந்தங்கள் பல பேர் இதை பார்ப்பதற்கு வருகை புரிந்துள்ள அவர்களுக்கும் முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, நேரம் மிக குறைவு என்பதாலே சுருக்கமாக முக்கியமானது மற்றும் நாம் தெரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டுள்ளோம். அந்த வகையில் வட தமிழ்நாடு சமணம் எப்படியெல்லாம் பரவியது என்பதை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டிய நேரம் குறைவு என்பதாலே அது பலருக்கும் தெரிந்திருக்கும். என்றாலும் கூட கர்நாடகத்தின் வழியாக தான் பரவியது என்ற ஒரு கருத்தும், ஆனால் தமிழக சான்றை பொறுத்தவரை அதற்கு முன்பாகவே இந்த தமிழகத்தில் கிமு 3ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த பல தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் இங்கு இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் கர்நாடகத்தை பொறுத்தவரை கிபி 6ஆம் நூற்றாண்டை பிறகுதான் அங்கே சான்றுகள் கிடைக்கிறது. எனவே இது கலிங்க நாட்டு வழியாக ஆந்திராவுடைய கடற்கரை பகுதி வழியாக வட தமிழ்நாட்டிலிருந்து பாண்டி நாட்டுக்கு சென்று பிறகு அங்கிருந்து மீண்டும் வட தமிழ்நாட்டில் வந்ததாகவே நாம் பொருள் கொள்ள வேண்டிய ஒரு தேவையும் உள்ளது. சமணத்தை பொறுத்தவரை அது ஒரு சமயம் என்பதை விட மனிதன் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்கிற ஒரு நல்ல மார்க்கத்தை இந்த தமிழ் மண்ணில் அது ஊட்டியிருக்கிறது என்பதை மறுக்க முடியாது. தமிழுக்கும் தமிழ் மொழிக்கும் அது ஆற்றிய பணிகள் ஏராளம் என்பதை நமக்கு சங்க இலக்கிய குறிப்புகள் நிறைய கிடைக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, கலைக்கும் சிற்பக்கலைக்கும் கூட பல்வேறு பணிகளை அது ஆற்றி இருக்கிறது. இன்றையும் கூட தமிழகத்தில் கிடைக்கிற ஏராளமான கல்வெட்டுகள் சமணம் தொடர்பாகவே அதிகமாக இருப்பதை பார்க்கிற பொழுது இந்த தமிழகத்தில் சமணம் 2000 ஆண்டுக்கு முற்பட்ட ஒரு தொன்மையான ஒரு பழமையான சமயம் என்பதில் மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது. குறிப்பாக இந்த வட தமிழ்நாட்டில் முதல்ல சொன்ன பாண்டிய நாட்டிலே பரவிய சமயம் படிப்படியாக வட தமிழ்நாட்டு அது தொண்டை மண்டல பல்லவருடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட இந்த தொண்டை மண்டலம் முழுவதும் அது பரவி இருந்தது. இன்றைக்கும் சமணர்கள் கோயில்கள் இருப்பதை இங்கே பார்க்கிறோம். கிட்டத்தட்ட இந்த FoHS கொடுத்த தலைப்பை நான் ஆய்வு செய்த பொழுது வட தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரு பெரிய சர்வே எடுத்துள்ளேன். அதற்கு பல ஆய்வாளர்களும் ஆர்வலர்களும் சமண பெருமக்களும் நண்பர்களும் எனக்கு உதவி செய்துள்ளார்கள். அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்திலே நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். கிட்டத்தட்ட 304 ஊர்களிலே அது வட தமிழ்நாட்டில் கல்வெட்டுகள், சிற்பங்கள், படுக்கைகள், இப்படி இன்னும் பல சின்னங்கள் என்று 304 இடங்களிலே சமண சமய சான்றுகள் நமக்கு கிடைக்கிறது. சரி, இந்த வட தமிழ்நாட்டில் சமணம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் எப்படி இருந்தது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். குறிப்பாக சங்க காலம், களப்பிர காலம், பல்லவர் காலம், சோழ காலம், பிறகு சோழ காலத்தில் இருந்த குறுநில மன்னருடைய ஆட்சி காலத்தில் எப்படியெல்லாம் இந்த சமணம் இருந்தது, பிறகு பாண்டிய காலம் முயற்சி பண்ணுவோம். ஆனால் நேரம் குறைவு இருந்தாலும் விரைவாக நான் செய்தியை சொல்ல விரும்புகிறேன். அடுத்தது, நாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல பாண்டிய நாட்டில் பரவிய இந்த சமண சமயம் படிப்படியாக தொண்டை நாட்டிலே அது பரவியது. தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நாம் அளவீடுகள் செய்தால் அதிகமான சமண சான்றுகளை உள்ள பகுதி என்றால் நிச்சயமாக வட தமிழ்நாடு தான். மதுரையில் வேண்டுமானால் தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் அதிகமாக இருக்கிறது. சிற்பங்கள் இருந்தாலும் கூட நாம் ஆய்வு செய்கிற பொழுது 304 ஊர்களிலே சமண சமய சான்றுகள் கிடைக்கிறது. அதிலேயும் குறிப்பாக நடுநாட்டில் தான் அதிகமான சான்றுகள் இருக்கிறது. ஒரு பேர் பட்டியலை வச்சிருக்கேன், நேரமாச்சு, 7 ஸ்லைட்ஸ் வரும், அதில் ஓப்பன் பண்ணல, அது எடுத்து வந்திருக்கேன். இப்போ 306 ஊர்களில் பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை மட்டும் 96 ஊர்களிலே சமண கோயில்கள், சமண சிற்பங்கள், சமண படுக்கைகள் என்று இருக்கிறது. விழுப்புரம் மாவட்டத்திலே 96 இடங்கள், நான் சொல்வது ஒருங்கிணைந்த மாவட்டம், இப்பொழுது கள்ளக்குறிச்சி தனியாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அங்கே ஒரு 36. ஆக அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா நடுநாட்டுடைய மையமாகத்தான் அதிக அளவில் சமண சமய சான்றுகளை பெற்றுள்ளதை நாம் பார்க்கிறோம். இப்போ பார்க்குற கல்வெட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜம்பை கல்வெட்டு, திருக்குளருக்கு அருகில் உள்ள ஊர் இது. சதியபுதோ அதிக நெடுமான அஞ்சி ஈத்தப்பாடி என்று கல்வெட்டில் வருகிறது. சரி, தொண்டூர். இந்த கல்வெட்டு பார்த்தீங்கன்னா இளங்காயபன் ஏவ அகழ்வூர் அறமோசி செய்து அதிட்டானம் என்று
இந்த கல்வெட்டு வருகிறது. இந்த தொண்டு வந்து செஞ்சிக்கு அருகாமல் இருக்கிற ஊர். அங்கே 3 படுக்கைகளும் இருக்கிறது. எனவே இந்த கல்வெட்டுடைய இதை படித்தவர்கள் இது கிபி 1 என்றும் கிமு 1 என்றும் பல்வேறு விதமான தகவலை சொன்னாலும் கூட தமிழ் பிராமி என்பதாலே அது சங்க காலத்தை சேர்ந்து என்பது நம்மளுக்கு மிக தெளிவாக தெரிகிறது. இளங்காயபன் ஏவ அப்படின்னா இளங்காயபன் என்பவர் வேண்டுகோள் விடுக்க அகழ்வூரை சேர்ந்த அரமோசி என்பவர் இந்த அதிஷ்டானத்தை செய்து கொடுத்தார் என்பதை படுக்கைக்கு முன்பாக உள்ள கல்வெட்டு நமக்கு, அது தமிழ் கல்வெட்டு. இதெல்லாம் வந்து பழைய கல்வெட்டு. அதில் 3 படுக்கை கோடுகள் இருக்குது. இது வந்து 3 படுக்கை குறிக்கும் என்று ஆய்வாளர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அடுத்தது இங்கு ஜம்பை கல்வெட்டு. திருக்குள்ளூருக்கு அருகில் உள்ள ஊர் ஜம்பை இன்று கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் போய்விட்டது. அது மிகப்பெரிய வருத்தம் தான் எங்களுக்கு. விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பிரிக்கப்பட்டது. இந்த கல்வெட்டு சதிய புதோ அதிக நெடுமான் அஞ்சி தப்பாடி. இந்த கண்டுபிடிப்பு வரலாற்று ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் கர்நாடகாவில் பிரம்மகிரியிலே அசமுடைய கல்வெட்டில் வருகிற பொழுது சத்தியபுத்திர, கேரளபுத்திர, பாண்டியபுத்திர என்றெல்லாம் கல்வெட்டு குறிக்கப்படுகிறது. ஆனால் இந்த சத்தியபுத்திர என்பவர்கள் யார் என்பதிலே ஒரு குழப்பம் இருந்தது. ஆனால் அந்த கல்வெட்டில் தான் தெளிவாக சத்தியபுத்திர என்பவர்கள் அதிகமான வம்சத்தில் வந்தவர்கள் என்பதை நமக்கு தெளிவாக எடுத்துக்காட்டு விதமாக கல்வெட்டு அமைந்தது. அதிகமான நெடுமானச்சி உங்களுக்கு தெரியும். அவைக்கு நெல்லிக்கனி கொடுத்தவன் அதிகமான நெடுமானச்சி. அவன் வந்து தகடூர் தான் தலைநகரம். அங்கேருந்து படையெடுத்து வந்து உங்களுக்கு தெரியும் கடையெழு விளக்குகள் எல்லாம் இருப்பாங்க, காரி, ஓரி, பாரி அதெல்லாம். இப்போ அதிகமான வந்து படையெடுத்து வந்து இங்கே ஒரு கடையில் மன்னன் இருந்தான். அவன் தான் மலையமான் திருமுடிக்காரி. இந்த மலையமான் திருமுடிக்காரியை அவன் வெற்றி பெற்று அதன் நினைவாக இங்கே சமண துறவிகள் தங்குவதற்கு வசதியாக இங்கே படுக்கைகள் அமைத்து கொடுத்தான் என்பதுதான் செய்தியாக நாம் கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது. பல ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. சில பேர் பௌத்தம் என்றும் சொல்வார்கள். ஆனால் நாம் ஆய்வு செய்யப்பட்ட தொடர்ச்சியான ஆதாரங்கள், சமணம் சார்ந்த ஆதாரங்கள் கிடைப்பதை நாம் உறுதி செய்ய முடிகிறது. அடுத்தது மாமூண்டூர். இந்த மாமூண்டூர் வந்து தூசி மாமூண்டூர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதில் வந்து கனிமான் தேனூர் தந்தகோன் குன்று ஆசி செய்தான் தச்சன் சிறுவன் என்கிற கல்வெட்டு செய்தி வருகிறது. இந்த கனிமான் என்பவன் தேனூரை வெற்றி பெற்றவன் என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகிறது. ஆசி என்றால் ஒரு பந்தல் போன்ற அமைப்பு. ஆக சமண துறவிகள் தங்குவதற்கு வசதியாக ஒரு பந்தல் போன்ற அமைப்பை அவன் செய்து கொடுத்தான் என்பதாக நாம் பொருட்கொள்ள முடிகிறது. அடுத்ததாக சங்க காலத்தில் இந்த வடதமிழ் நாட்டில் பல ஊர்களிலே இது போன்ற சமண படுக்கைகள் சமண துறவிகள் தங்குவதற்கு வசதியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. எனக்கு முன்னால் பேசிய பூங்குன்ற ஐயா அவர்கள் சொன்னார்கள், இவையெல்லாம் இறந்து போனதற்கு பிறகு எடுக்கப்பட்ட சின்னம் என்று. இறந்து போனதுக்கு பின்னாலே படுக்கைகள் எதற்கு என்பதுதான் என்னுடைய கேள்வி. ஏனென்றால் அங்கெல்லாம் மேலே தண்ணி உள்ளே வராத வழியில அந்த கரடு வெட்டப்பட்டுள்ளது. படிக்கட்டுகள் அங்கே வைக்கப்பட்டுள்ளது. நீர் சுனை உள்ள பகுதியில் தான் இதெல்லாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கல்வெட்டில் மிக தெளிவாக பல செய்திகள் வந்தாலும் கூட அது இப்படியெல்லாம் ஆய்வுகள் அவருடைய கண்ணோட்டத்தில் செய்ய. ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை சமண துறவிகள் தங்குவதற்கு வசதியாகத்தான் இவையெல்லாம் அரசர்களாலும் மற்ற வணிகர்கள் பொதுமக்களாலும் இந்த படுக்கைகள் செய்து விடப்பட்டது என்பது என்னுடைய ஆய்வில் மிக தெளிவாக எனக்கு தெரிகிறது என்பதையும் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். இங்க பாருங்க, படிக்கலாம் பாருங்க. இது தொட்டி, திருக்குளூர் அருகே தொட்டி என்ற ஊரில் இருக்கிறது. அது திருநெருங்கொண்டை, தமிழகத்திலேயே சமணத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான தலமாக இருப்பது உங்களுக்கு அந்த திருநெருங்கொண்டை என்ற ஊர். அந்த ஊர்ல கோயிலும் இருக்கு, அது முன்னாடி படுக்கையும் இருக்கு, சோழ காலத்தில் பல்வேறு தானங்கள் வழங்கப்பட்ட கல்வெட்டிலும் இருக்கிறது. இப்படி தொடர்ச்சியான சான்றுகள். அப்போ சங்க காலம் படுக்கைகள், அதன் பிறகு அவருடைய வழிபாட்டிற்காக கோயில்கள், அப்புறம் கல்வெட்டுகள், சிற்பங்கள், இப்படி தொடர்ச்சியாக தற்பொழுது வரை அந்த கோயில் வழிபாட்டு நிலையிலே அது ஒரு முக்கியமான தலமாக இருக்கிறது. அப்பாண்டே நாதர் சாமி என்று அந்த திருத்தலம் தற்போது அழைக்கப்படுகிறது. மேல்குடியில் பார்த்தீங்கன்னா நடுநாட்டில் அதிகமான ஒரு சமண படுக்கை கொண்ட ஒரு பகுதி என்றால் அது இந்த மேல்குடியில் உள்ள அந்த படுக்கைகள் தான். கிட்டத்தட்ட 35 படுக்கைகள் அங்கே இருக்கிறது. எனவே நடுநாட்டு பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான படுக்கைகள் கொண்ட ஒரு பகுதினா இந்த மேல்குடர் மலை தான். மேலே பாருங்க, நிறைய படுக்கைகள் எண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 35 படுக்கைகள் அங்கே கடையாக இருக்கு. அடுத்தது நெகனூர்பட்டி தெரியும். இங்க பாருங்க, சிவநாதபுரம் வேலூர் மாவட்டம், கோனைப்புதூர், செஞ்சிக்கு அருகிலே இந்த மலையில் ஏறுவதே ரொம்ப சிரமமானது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 அடி உயரத்துக்கு மேல மரண பயம் தான். ஒரு இடம் காந்திராஜ் சார் கூட வந்தார், தெரியும் நினைக்கிறேன். பாறை ஓவியங்கள் கண்டுபிடிச்சா போனாங்க.
ஒரு 15 அடி அப்படியே டேப்பராகவே இருக்கும், நெடுங்காலமாக இருக்கும். ஏணி போட்டு தான் கஷ்டமாக ஏறணும், வழுது வீழ்ந்துட்டுமா அவ்வளோதான், கைகள் உடஞ்சிரும். அந்த மாதிரி ஒரு கடினமான மலை இந்த கோணைப்புதூர் மலை. ஏன் சொல்லணும், எவ்வளோ கடினமான மேலே போய் ஏறி அவங்க பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. அந்த துறவிகள் கடுமையான தவத்தை உடையவர்கள் என்பதற்கு இதெல்லாம் ஆதாரமாக இருக்கு. அங்கே நாகலாம்பட்டு, கஞ்சூர் மலை, அந்த மலையில் பார்த்தீங்கன்னா மலை உள்ள குகையில் நிறைய அந்த பாறை ஓவியங்கள் வரையப்பட்டிருக்கிறது. ஏன்னா 3000 ஆண்டுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த அந்த குகையிலே தான் பின்னாடி சமண துறவிகள் அங்கே அந்த பகுதியில் குகையில் சேர்ந்து வந்திருக்காங்கன்னு தெரியுது நமக்கு. இது உங்களுக்கு தெரியும், ஐயா காலையில் சொல்லிட்டாங்க. பெரும்புகழ் செக்கந்தி தாயாறு செக்கந்தண்ணி செய்வித்த பள்ளி, பெருமுகை என்ற ஊர் இப்பொழுது பக்கத்தில் இருக்கிறது. அதுதான் பெரும்புகழ் என்று கல்வெட்டில் சொல்லப்பட்டது. ஆக பெரும்புகழை சேர்ந்த செக்கந்துடைய தாய் செக்கந்தண்ணி செய்வித்த பள்ளி என்று மிக தெளிவாக வருகிறது. ஆக ஒரு 1500 இந்த கல்வெட்டு கூட தொல்லியல் அறிஞர் ராஜுல ஐயா கண்டுபிடித்தார்கள். அவரும் அவருடைய வீரகன் ஐயாவும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த கல்வெட்டை. இந்த கல்வெட்டில் என்ன சொல்லப்படுது என்றால், இந்த செக்கந்துடைய தாய் தான் செய்து கொடுத்தார். ஆனால் தாய் பெயரை மட்டும் சொல்லாமல் மகள் பெயரை சொல்லி தாய் தன்னை அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய ஒரு நிலை. அப்படியானால் அந்த செக்கந்துடைய மகள் செக்கந்தண்ணி மிகப்பெரிய ஒரு பெண் துறவியாக இருந்திருக்க வேண்டும். எனவேதான் தன்னுடைய மகளை சொல்லி தாய் தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறார் என்று நாம் பொருள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அடுத்ததாக பெரும்புகழ் 57 சனோற்ற சந்திரநந்தி ஆசிரியரு நிசீதிகை சமணத்தில் இந்த ஆசிரியர் மாணாக்கர் என்ற சொல் வருவதையும் பள்ளி என்ற சொல் வருவதையும் இன்றும் கூட நம்ம அந்த வார்த்தையை தொடர்ந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் என்பதும் சமணம் இந்த தமிழக குலத்திற்கு தந்த ஒரு நன்கொடையாக நாம் நினைக்கலாம். ஏன்னா 57 இந்த ஐ என்ற எழுத்து முதல்ல அங்கே வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்போ பாருங்க, அந்த முதல்ல வருதுல திரிசூலம், தமிழகத்திலேயே முதலாக ஐ என்ற அந்த எழுத்து வரி வடிவம் இந்த செஞ்சிக்கு அருகில் உள்ள திருநாதக்குன்றில் தான் கிடைத்திருக்கிறது. பாருங்க, 57 சனோற்ற, அதாவது 57 நாள் சனம்னா அந்த நோன்பு நோற்ற சந்திரநந்தி ஆசிரியருடைய நிசீதிகை அது என்பது பொருள். அப்ப சந்திரநந்தி ஆசிரியர் அவர் மிகப்பெரிய ஒரு சமண துறவி. அது மட்டுமல்ல சமண அறங்களை போதிக்கிற ஒரு துறவி. அவர் 57 நாள் உண்ணா நோன்பிருந்து 50 நாள் வாழ்ந்திருக்காரு. அவரு மறைந்த இடம் அதுதான் நிசீதிகை என்று இந்த கல்வெட்டு வருகிறது. இது பறையன்பட்டு கல்வெட்டு. இது ஆளூர்பேட்டைக்கு, அது செஞ்சிக்கு அருகிலே பறையன்பட்டு என்ற ஊரில் இந்த கல்வெட்டு இருக்கிறது. நாமொத்து மாநாட்டு வச்சனந்தி ஆசிரியர் மாணாக்கர் ஆறாவது நோட்டு முடித்த நிசீதிகை. காலையில் ஐயா பூங்குன்றையை காமிச்சார். கொஞ்சம் சில பிழைகள் இருக்கு அதில். கல்வெட்டில் ஆறாவதுன்றதுக்கு வச்சநந்தி சொன்னார், வச்சநந்தின்னு சொல்லிட்டாரு நினைக்கிறேன். காலையில் பார்த்து நான் அந்த பவர் பாயிண்ட்ல இதுதான் சரியான எழுத்து முறை. நாமொத்து மாநாட்டு வச்சநந்தி மாணாக்கர், அது வச்சநந்தியினுடைய மாணவர் ஆறாராதன் என்பதுதான் நோட்டு முடித்த நிசீதிகை. நான் அங்க சொன்ன மாதிரி தான் பெருமுகையில் இந்த வச்சநந்தி என்பவர் மிகப்பெரிய ஒரு சமண துறவி. அவருடைய மாணவர் தான் இந்த ஆறாராதன் என்று சொல்கிற பொழுது வச்சநந்தியுடைய புகழ் அங்கே அதிக அளவில் பேசப்படுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பல்லங்கோயில் செப்பேடு உங்களுக்கு தெரியும், தமிழக செப்பேடுகளிலே மிக பழமையானது தொன்மையானது என்றால் அது பல்லன்கோயில் செப்பேடு. அதுவும் சமண சமயத்தை சேர்ந்தது. திருப்பரித்தி குன்றத்தில் வாழ்ந்த, வாதத்தில் வெல்ல முடியாத, சாஸ்திரங்களில் சிறந்த வஜ்ரநந்தி குலவருக்காக சிம்மவர்மனுடைய ஆட்சி ஆண்டிலே அமன் சேர்க்க என்ற ஊரும் தாமரை என்ற ஊரில் 16 பட்டி நிலமும் தானமாக வழங்கப்பட்டது. அவர் பொறுப்பில் விடப்பட்டது. அது பருத்தி குன்றில் என்று மிக தெளிவாக வருகிறது. இந்த செப்பேடு திருத்துறை, அதாவது திருவாரூர் மாவட்டத்தில் திருத்துறை பூண்டிக்கு அருகிலே பல்லன் கோயில் என்ற இடத்திலே கிடைத்ததாலே இதற்கு பல்லன் கோயில் செப்பேடு என்று பெயர். எனவே இந்த வட தமிழ்நாட்டில், குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலே கிடைத்த செப்பேடுகளில் மிக பழமையானது, தொன்மையானது இதுதான் முதன்மையானது, பல்லங்கோயில் செப்பேடு. இதனுடைய காலம் 550. அதுக்கப்புறம் அந்த திருப்பதிக்குள்ள பாருங்க 3 கோயிலுக்கு பாருங்க. திரைலோக்கியநாதர் கோயில், அதாவது மகாவீரர், தர்மதேவி 3 கோயில் இருக்கு. இங்க பாருங்க சந்திரநாத கோயில். அந்த செப்பேடு எழுத்துக்கள் பாருங்க. அதாவது கல்வெட்டில் பல கல்வெட்டு இருக்கிறது. ஆனா தமிழகத்தில் கிடைத்த செப்பேடுகளில் ரொம்ப தொன்மையானது, அதுவும் பள்ளி சந்தத்தை பற்றி பேசுகிற ஒரு செப்பேடு, அது சமணத்துக்கானது என்பதையும்
நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த நடுவில் இருக்கிற மகாவுடைய சிற்பம் மீண்டும் மீண்டும் அது திருப்பணி செய்கிற பொழுது உருமாற்றங்கள் வரத்தான் செய்யும். ஏன்னா உள்ளே வந்து கருங்கல் இருக்கிறது. சுதை பூசி பூசி அவருடைய மாற்றங்கள் வருவதை நாம் காலத்தை கணிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இல்லாமல் போகிறது. பாருங்க, இது எக்ஷி கடமலை புத்தூர் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் இருந்தது. இந்த ஏக்கி நம்மளுடைய சொன்னாங்க ஐயா, சமணத்தை வளர்ப்பதற்கு சமணத்தை பரப்புவதற்கு ஏராளமான சங்கங்கள் இருந்தது. திராவிட சங்கம், சேன சங்கம், நந்தி சங்கம் என்று பல சங்கங்கள், அதில் யாப்பனிய பிரிவு என்பதையும் ஐயா பூங்குன்ற தெரிவித்தார்கள். ஏன்னா அந்த வகையில் இந்த சமணம் பரவுகிற பொழுது பெண் தேவை வழிபாட்டையும் அது ஏற்றுக்கொண்டது. அந்த வகையில் இதனுடைய காலம் பார்த்தீங்கன்னா கிபி 4 அல்லது 5ஆம் நூற்றாண்டு என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்படியானால் இந்த ஏக்கி உங்களுக்கு தெரியும், ஏக்கினா பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பணியாளர்கள் தீர்த்தங்களுக்கு சேவை செய்தவர்கள், எக்ஷன் எக்ஷி ஏக்கன் ஏக்கி அவர்களை வழிபடுகிற ஒரு முறையும் வந்தது. அதுவும் தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கிற சிற்பங்கள் ரொம்ப பழமையானது என்பதும் தெரிகிறது. இது திருப்பான்மலை குடவரை பாருங்க. அந்த குடவரை வந்து சமணம் சார்ந்த குடவரை என்பதை குடவரைக்கு மேலே உள்ள ஒரு தீர்த்தனுடைய சிற்பம் நம்மளுக்கு எடுத்துக்காட்டுது. அது மட்டுமல்ல 2000 ஆண்டுக்கு முற்பட்ட சமண படுக்கைகளும் அங்கே இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல 3ஆம் நந்தியுடைய ஆட்சி காலத்தில் அவங்க கல்வெட்டு இருக்கு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நந்தி நாகநந்தி குடவருக்காக பொன் இயக்கியார் சிற்பத்தை செய்து கொடுத்ததை அந்த கல்வெட்டு சொல்கிறது. மருத்துவன் நாரணன், மருத்துவனுடைய மகன் நாரணன் என்பவன் இந்த நாகநந்தி துறவிக்காக பெண் இயக்கியார் சிற்பத்தை செய்து கொடுத்தார் என்று அந்த கல்வெட்டு தெரிகிறது. அந்த சிற்பம் தான் அங்க இருக்கு. அந்த போட்டோ எடுக்க முடியாது. உள்ள பாருங்க சிற்பம். இந்த சிற்பம் இங்க இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் சித்தனவாச குடவரை மட்டுமல்ல, வட தமிழ்நாடு இருக்கிற இந்த திருப்பான்மலை விழாப்பாக்கின்ற ஊர் விழாப்பாக்கும் இந்த குடவரையும் ஒரு முக்கியமான சமண குடவரை. ஆனால் முழுமையடைய ஒரு குடவரை ஏதோ காரணத்தில் அது நிறுத்தப்பட்டு விட்டது. பாருங்க, இது அருமாமலை என்று சொல்லப்படுகிறது. இது முக்கியமான ஒரு சமண முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதி. அது மட்டுமல்ல, இந்த கடைக்கோட்டு ருத்ரநந்தி படாரர் மாணாக்கர் ஸ்ரீ கனகநந்தி படாரர் என்று அந்த பீடத்தில் உள்ள கல்வெட்டு நமக்கு தெரிவிக்கிறது. எனவே அருமாமலை என்பதுதான் அருமாமலை என்று இப்பொழுது வழங்கப்படுகிறது. இந்த மலையில இயற்கையான பெரிய குகை இருக்கிறது. அந்த குகையில சுவர்கள் தடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் ஓவியங்கள் இருக்கிறது. ஓவியங்கள் ரொம்ப அற்புதமான ஓவியங்கள். உள்ளபடியே அந்த சமசரணம், அதற்கு ஆதிகா பூமி என்று சொல்லப்படுகிற சமண இலக்கியத்தில் வருகிற அந்த ஓவியம் அங்கே பெரிய தாமரை தடாகம், தாமரை மலர்கள், தாமரை மொட்டுக்கள், தாமரை இலைகள் ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் 8 திக்கு, அதாவது அஷ்டதிக்கு பாலர்கள், அதாவது யமன் ஒரு சிற்பம், இன்னொரு வாயு வந்து ஆட்டு மேல வர சிற்பம். அந்த ஓவியம் எல்லாம் வரைஞ்சிருக்காங்க. ரொம்ப அற்புதமான ஓவியம், சித்தனவாசலுக்கு இணையான ஓவியம். ஆனால் பலருக்கும் தெரியாத ஓவியமாக அது இருக்கிறது. அடுத்தது அனந்தமங்கலம். இதுல பாத்தீங்கன்னா கருப்பி செந்தியன் ஏவ கருமா காலை பணி, இந்த கல்வெட்டை நாங்கள் கண்டுபிடித்தோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா அனந்தமங்கலம் உங்க பெரிய ஒரு, அது திண்டிவனத்து அருகில் உள்ள ஒரு பகுதி, ஒரு பாறை சிற்பம், ரொம்ப அழகான சிற்பங்கள் அங்கே தீர்த்தனார் நின்ற நிலையிலும் அமர்ந்த நிலையிலும். இந்த பக்கத்தில் தர்மதேவி இருக்கிற ஒரு காட்சி, பின்பக்கம் கமுகவரம் காட்டப்பட்டுள்ளது. அங்கே சிம்ம வாகனம் அங்கே இருக்கிறது. இந்த பக்கம் 2 தீர்த்தம் பார்சவத்துறை, இன்னொரு தீர்த்தம் நிற்கிறாரு. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த அனந்தமங்கலத்தில் இந்த கருப்பி செந்தியன் ஏவ கருமா காலை பணி நாங்க சொன்ன அங்கே கருப்பி செந்தியன் அப்படின்ற ஏவன வேண்டுகோள் விடுக்க கருமா காலை என்பவன் தான் அந்த பணியை செஞ்சிருக்கான் என்பதாக நாம் பொறுக்கொள்ள வேண்டும். இது ஒரு பலர் காலத்திலே சிற்பங்கள். அந்த ஓவியம் பாருங்க, அந்த பக்கம் அது அருமாமலை ஓவியம், கீழே ஆட்டோட உருவம், மேல வந்து அந்த வாயு அவருடைய அந்த உருவம் அங்கே தெரியுது. பின்னாடி பக்கம் வந்திருக்காரு, ரொம்ப அழகா இருந்திருக்கும் போல. ஆனால் அந்த குடவரை எல்லாம் கேட்பார் இல்லாமல் தற்போது சமூக விரோதிகளால் அழிக்கப்பட்டு வருகிறது என்பதை இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். இங்க பாருங்க அகலூர் கல்வெட்டு. இந்த அகலூர் கல்வெட்டுல படாளர்களுக்கு நெல் வழங்கப்பட்ட பற்றி இந்த செய்தி வருது. இங்க படாளர்களுக்கு, அதாவது அந்த அகலூர் தூம்பை செய்தி வைத்தான். அதன் பிறகு படாளர்களுக்கு குறிப்பிட்ட பிரிவு நெல்லை கொடுத்தான் என்று இந்த நந்திவண்டி கல்வெட்டு நமக்கு தெரிவிக்கிறது. அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா திருநாதகுன்று, அதை நாங்கள் வந்து ஆய்வு செய்து கண்டுபிடித்திருக்கிறோம். அதுல 2ஆம் மகேந்திரவண்டி கல்வெட்டு அங்கே இருக்கு. மகேந்திரவண்டி கல்வெட்டு அங்கே
இருப்பதையும் அங்கே பார்க்குறோம். அந்த மேலே பாடைகள் உடைக்கப்பட்டுள்ளதால் அது 2 பிரிவாக பிரிந்து இருப்பதையும் பார்க்குறோம். அதில் வந்து திருப்பான்மலை ஆழ்வார்க்கென்று கல்வெட்டில் வருது, மேலே இருக்கு, திருநாகுன்று சிற்பத்துக்கு மேலே இருக்குது. இப்போது அண்மையிலே ஈழமங்கலத்திலே திருவண்ணாமலை ராஜ் பன்னீர்செல்வம் கண்டுபிடித்தார். ஆனால் இந்த ஆய்வு வந்து சரியான கோணத்தில் ஆய்வு செய்யப்படுவதாக தெரியவில்லை. இதை நேரடியாக ஆய்வு செய்கிற பொழுது பல தகவல்கள் நமக்கு கிடைத்தது. குறிப்பாக இந்த திருவடிகளுக்கு என்ற ஒரு செய்தி வருகிறது. அதிலேயும் அங்கே விழுக்கத்திலே திருவடிகள் இருப்பதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். இது 2ஆம் நந்திரமுடைய 14வது ஆட்சி ஆண்டிலே 745 இந்த கல்வெட்டு பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கோவிசிய நந்தி விக்ரம பரம்பரைக்கு ஆண்டு 14வது சிங்கப்பூர் நாட்டு கீழ்வடி அப்படி வருது. அதில் கீழ்வடியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அறிவாரைய காட்டியன் மகன் கல்லறையோன் என்பவன் திருவடிகளுக்கு கற்றளி எடுத்து என்று வருகிறது. அப்ப திருவடி என்றால் பாதம், பாதம் என்று புரிந்து கொள்வதை விட அது அடி என்று புரிந்து கொள்வது மிக சரியானது. ஏனென்றால் விழுக்கத்திலே பாதமே இல்லாமல் அந்த பாத அடி மட்டும் இருப்பதை நம்ம பார்க்கிறோம். பக்கத்தில் 2 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இன்னைக்கு அந்த பாத வழிபாடு அவங்க இருக்கு. அங்கே பாதம் இல்லை, அடி, திரு அடி. அப்ப திருவடிகளுக்கு யாரோ ஒரு பெரிய சமண துறை 2 விஷயம் இருக்கு. பாதம் என்பது முழுசா பாதம் தெரியும், அடி என்பது அந்த பாதம் பதிந்த இடமாக இருக்க வேண்டும், அது ஆய்வுக்குரியது. எனவே விழுக்கத்தில் 2 திரு அடிகள் இருக்கிறது. எனவே ஒரு திரு அடிகளுக்காக ஒரு கற்றல் எடுத்ததை பற்றி இந்த கல்வெட்டு தெரிவிக்கிறது. எப்படி நீங்கள் சமணம் என்று நீங்க சொல்லுகிறீர்கள் என்றால் சில ஆதாரம் சொல்றேன். இங்க பாருங்க, ஆவணிப்பூர்ல மிக தெளிவாக நம்ம இருக்கு. நல்ல வேலை முக்கூட வர போட்டுட்டாங்க, விமர்சனத்துக்கு பண்ண முடியாது. இங்க பாருங்க, அவரு பத்மநிதி, அதாவது பத்மநிதி வச்சு மேல வந்து அறவாழி சமண அந்த அறவாழி சக்கரத்தை வச்சிருக்காரு மேல, அதுக்கு மேல முக்குடையை போட்டிருக்கு, நம்ம தெளிவாக எடுத்தது. இது பக்கத்து ஊர், இதுக்கு அதுக்கும் ஒரு 12 கிலோமீட்டர் தூரம் தான் இருக்கு. இது ஆட்சி பாக்கம், அது இளமங்கலம். எனவே இதுவும் பலர் காலம். எனவே இதெல்லாம் ஆய்வு செய்த பொழுது இது இந்த சக்கரம் வந்து சமண, இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா சமண கோயில் எல்லாமே அறவாழி வழிபாடு தொடர்ந்து வருவதை பார்க்கிறோம். நிறைய எல்லா கோயிலும் அறவாழி இல்லாம வழிபாடு இருக்காது. அது சமண அறங்களை அல்லது கணதரர்களோ அல்லது பூதங்களோ தாங்கி நிற்பது போன்ற ஒரு காட்சி நிறைய 53 சிலையில சமண கோயில் இருப்பதை பார்க்கிறோம். அடுத்தது கீழ் சாத்தமங்கலம். இப்போ இந்த ஊர்ல உள்ள கல்வெட்டுகள் நிறைய கல்வெட்டு இருக்கு. அது பல கல்வெட்டு, ஒரு 6 கல்வெட்டுகளும், சோழ காலத்தில் ஒரு 5-6 கல்வெட்டுகளும், மொத்தம் ஒரு 22 கல்வெட்டுகள் இருக்கிறது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரும்பலி பற்றிய பல குறிப்புகள் வருகிறது. அங்கே ஒரு பெண் வந்து தானமாக கொடுத்ததை செய்தி வருகிறது. அது மட்டும் இல்லை, சமணத்துறைகளுக்கு உணவு கொடுத்ததையும் அந்த கல்வெட்டு தெரிவிக்கிறது. அடுத்தது மலையமான், அதாவது மலையம்மன் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் தியாக துருவத்துக்கு அருகிலே இந்த ஊர் இருக்கிறது. இது மலையம்மன் பகவதி மாமன் என்று வழங்கப்படுகிறது. அந்த குகையில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ரொம்ப ஆச்சரியமானது என்ன அப்படின்னா, சிற்பங்கள் இருக்கும் பல ஊர்களில், இந்த சிற்பமே நடந்து வருகிற ஒரு அமைப்பிலே இருக்கிறது. ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. பாருங்க, எப்படி சொல்றீங்க சிற்பம் இப்படி நடக்க முடியும் அப்படின்னா, அதனுடைய காதுகள் பாருங்க, அந்த அணிகள் பார்த்தீங்கன்னா பறக்கிற மாதிரி இருக்கு. பாருங்க, நடந்து வராங்க, மேலே அந்த காதணி பாருங்க, காதணி பார்த்தீங்கன்னா நேராக இல்லாமல் அப்படியே வந்து பறக்கிற மாதிரி இருக்கும். எனவே தான் இந்த தர்மதேவி நடந்து வருகிற நிலையை நாம் பார்க்கிறோம். தர்மதேவிக்கு பின்னாலே கமுகு மரம் இருப்பதையும், அங்கே பாக்கு, அந்த கமுகு, அந்த பாக்கு கொலையை பாருங்க அங்கே இருக்கு. இந்த பக்கம் சிம்மம் இருக்கு, கீழே ஒரு பனியாவுடைய தலையை தொட்டவா இருக்கு, மேலே 2 அவங்க குழந்தைகள் இருக்காங்க. இதுக்கு மேலே ஒரு கல்வெட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இப்போ நாங்கள் மேலே கார்னரில் பாருங்க படாரா இருக்குன்னு வருது. இது மேலே கல்வெட்டு இருக்கு, அது என்ன சரியாக படித்தறிய முடியவில்லை, சிற்பத்திலே கல்வெட்டு இருக்கு. எனவே இது ஒரு நல்ல அற்புதமான ஒரு தர்மதேவியுடைய யக்ஷியினுடைய சிற்பம். இது பாருங்க திருநெல்வேலி அப்பானி சாமி. இது இந்த பக்கம் திருநாகுண்டில் உடைக்கப்பட்ட கல்வெட்டுக்கு அமைச்ச பார்த்தீங்களா, அது கீழாக்குள்ள 2ஆம் மகனுடைய கல்வெட்டு மேலே இருக்கு, கீழாக்குள்ள சிற்பம். அடுத்து பாருங்க, இது ஒரு முக்கியமான ஒரு இடம். திருக்கோளூருக்கு அருகில் சோழவாண்டிபுரம் என்ற ஊரில் இந்த சமண சான்று இருக்கிறது. கிபி 8ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த அதாவது சொசிசி வேலி கொங்கரையில் புத்தடிகள் செய்வித்த தேவாரம் என்று இதனுடைய குகையில் இருக்கிறது. அது 8ஆம் நூற்றாண்டு எழுத்தமைத்து கொண்டு, அதன் பிறகு இந்த கல்வெட்டு மிகப்பெரிய ஒரு பாடல் கல்வெட்டு. அது கண்டராதி சோழனுடைய கல்வெட்டு. அது கண்டராதி சோழனுடைய கிபி 952 பொறிக்கப்பட்ட கல்வெட்டு. எல்லா ஊர்லையும் கல்வெட்டு தான் இருக்கு. ஆனால் இந்த கல்வெட்டுக்கு சில முக்கியத்துவம் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, இந்த சித்தவடவன் என்பவன் சேதி அரசன். இவன் தன்னுடைய குலப்பெருமைகளை சொல்கிற பொழுது
பெரிய ஒரு பாடல்கள் விட்டேன் பாருங்க, நான் கொஞ்சம் தான் எடுத்திருக்கேன். அவனோட சின்னம் பாருங்க. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நரசிம்மக வர்மகன்னு இருக்கு, அது சிம்பிள். அது அவனுடைய சின்னம். மேலே கொடை இருக்கு, 2 பக்கம் விளக்கு இருக்கு, நரசிம்ம வர்மனக அப்படின்னு வருது மேலே. இது அது திருக்குறள் தலைமை கொண்டு மலைமான்கள் சேதிராயர்கள் வேலிக்கொங்கையில் ஆட்சி புரிந்தார்கள். அந்த வரிசையில் சேதிராய வம்சத்தில் வந்த சித்த வடவன் என்கிற அரசன் தான் தானம் தரான். யாருக்கு தரான் அப்படின்னா இந்த குணவீர படார என்கிற குணவீர படார என்கிற ஒரு துறவிகளுக்கு அந்த தானம் கொடுத்தான். கொடுக்கும்போது ரொம்ப என்ன அப்படின்னா, நாங்கள் யார் தெரியுமா, இவனோட பரம்பரை என்ன தெரியுமா அப்படின்னு சொல்றான். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாரி மகளை திருமணம் முடித்தோர் வழி வந்தவர்கள் என்பதையும் வல்வில் ஓரியை வென்றவர்கள் வழியில் வந்தவர்கள் நாங்கள் என்று சொல்வதையும் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. ஏன்னா 1000 ஆண்டுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பாரிகளெல்லாம் வந்து சங்க காலம். அப்ப பாரியை பத்தி சொல்வதும் இங்கே வல்வில் ஓரியை பத்தி சொல்வதும் ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த விஷயம். அப்ப 1000 ஆண்டுக்கு முன்னாடியே அது இருந்திருக்கு, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்ற செய்தியும் நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா அந்த வழியில் வந்தவன் நான் சித்தவடவன், நான் தான் ஒரு பனைப்பாடி என்ற ஒரு தானமாக கொடுத்தேன் என்பதையும், அதை எப்படி கொடுக்குறான் அப்படின்னா கலச நீர் வார்த்து சால அமர்ந்து அந்த குணவீர படார என்கிற அந்த சமணத்துறையினுடைய தலைமை துறைக்கு தரான் அப்படின்ற செய்தி வருது. அது இல்லாமல் தாழை முள்ளிட்டு எல்லைகள் மிக தெளிவாக குறித்து கலச நீர் வார்த்து தாரை வார்த்தா என்பதையும் அதில் சொல்லப்பட்டு. அடுத்தது இது வள்ளிமலை. வள்ளிமலையில் பல 2ஆம் ராஜமல்லன், அது மேலகங்க மன்னன் 2ஆம் ராஜமல்லனுடைய ஆட்சி காலத்திலே இந்த வள்ளிமலை குகையில சிற்பங்கள், இந்த குகைப்பாடிகள் செய்யப்பட்டது என்பதை அங்குள்ள கல்வெட்டு தெரிவிக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, இன்னொரு மலை துண்டுப்பாறை என்கிற இடம், அங்கே அற்புதமான இந்த பாருங்க இந்த சிற்பம். இது மாதிரிலாம் இல்லை, நிறைய சிற்பங்கள், ஏன்னா படத்தை வைக்க முடியாது. அற்புதமான அந்த வள்ளிமலையை சுற்றிலும் பார்த்தீங்கன்னா 3 இடங்களிலே இந்த சமண சமய சான்றுடைய சிற்பங்களை நாம் பார்க்கிறோம். அடுத்தது சீயமங்கலம். இங்கேயும் அது மேலகங்க மன்னன். மேலகங்கன்னா இப்போ வந்து கர்நாடகத்துடைய தென்பகுதி. இந்த தென்பகுதி கங்கப்பாடி என்று அழைக்கப்படும். அதை ஆட்சி புரிந்தவர்கள் இந்த பதிலே வள்ளிமலை, அதாவது வேலூர் பக்கத்து வள்ளிமலையிலும் இங்கே சீயமங்கலம் வந்தவாசி அருகில் உள்ள சீயமங்கலம் இடத்திலேயும் 2 அந்த சமண குகைப்பாடிகளை அவர்கள் ஏற்படுத்தியுள்ளார்கள் என்பதை கல்வெட்டுகள் சொல்கிறது. இங்க பாருங்க, இதுல அற்புதமான சிற்பங்கள் 2 கல்வெட்டுகள் இருக்கிறது. இங்க அது என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னா, இந்த விஜயாந்திரி என்ற மலையிலே 2 தீர்த்தங்களுக்காக நாங்க வந்து பள்ளியை வந்து கோயிலை கட்டினோம் அப்படின்னு அவன் சொல்றான் கல்வெட்டுல. அது எது என்று நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஆனாலும் கூட ஒரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா, அங்கே சங்கங்களை பற்றி குறிப்பு வருது. ஜினேந்திர சங்கம், நந்தி சங்கம் என்கிற 2 சங்கத்தை பற்றி குறிப்பு. இந்த சங்கம் என்ன அப்படின்னு தெரியுங்கன்னா, யாராலையும் வாதிட்டு வெல்ல முடியாது என்றையும் அந்த குறிப்பையும் அங்கே தெரிவிக்கிறது. அதாவது இந்த ஜினேந்திர சங்கத்திலையும் திராவிட சங்கத்திலும் இருக்கிற அந்த முனிவர்கள் அவளை வாதத்தில் தர்க்கத்தில் யாருமே வெல்ல முடியாது என்ற செய்தியும் அதில் வருது. அது ரொம்ப சாஸ்திரத்தை வல்லவர்கள், மேதாவி அப்படின்லாம் என்ற செய்தியும் வருவதை அங்கே பார்க்குறோம். அடுத்தது நேரம் குறி வேகமாக போகணும், இதை வேகம் நானே பார்த்து. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஓணம்பாக்கம், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் மேல்மருவத்தூருக்கு அருகில் உள்ள ஊர் ஓணம்பாக்கம். இங்கேயும் கிபி 8ஆம் நூற்றாண்டிலே இந்த மலையில படுக்கைகளும் இங்கே சிற்பங்கள் இருப்பதை நம்ம பார்க்கிறோம். குறிப்பாக ஸ்ரீ சதுர்வம்சதி ஸ்தாபக வசுதேவ சித்தாந்த படாரர் செய்வித்த தேவாரம் என்று வருகிறது. இந்த தேவாரம் என்ற வார்த்தை சோழாண்டிபுரத்திலேயும் வருவதை நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம். சொசிச்சி வேலி கொங்கரியர் புத்தடிகள் செய்வித்த தேவாரம் என்று. ஆக தேவாரம் என்று அங்கேயும் வருகிறது. இங்கே இது சமகாலமாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம். அப்படியானால் இதுவும் 8ஆம் நூற்றாண்டு காலம். பாருங்க, ஒரு சின்ன பாறையில அந்த சிற்பத்தை செதுக்கி வச்சிருக்காங்க. அதுல மாடம் போன்ற அமைப்பு வச்சிருக்காங்க. அந்த பக்கம் பாருங்க, ஒரு தீர்த்தம், ரொம்ப அற்புதமான வேலைப்பாடு. இது வந்து நம்முடைய அமைப்புன்னு சொல்ல முடியாது, கங்கர்களுடைய கலையாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது கரந்தையிலே சோழ காலத்திலே கோயில் இருந்த பற்றியும் பலருடைய கல்வெட்டுகளும் அங்கே இருப்பதை நம்ம பார்க்கிறோம். ரெண்டுமே இதெல்லாம் வந்து கருங்கலால் திருமேனி எடுக்கப்பட்டாலும் பின்னாடி வந்து சுதைகள் பூசி அதை அழகுபடுத்தும் விதமாக இது மாதிரி வண்ணங்களை தீட்டியிருக்காங்க. அடுத்தது பெரம்பண்டூரிலே 2ஆம் நந்தினுடைய ஆட்சி காலத்தில் அங்கேயும் ஒரு பெரும்பள்ளி இருந்தது என்பதை குறிப்பு வருகிறது. அது மட்டுமல்ல, இங்கே இருக்கிற யக்ஷி தர்மதேவிக்கு சம்புராய மன்னன் கண்டர சூரியன் என்பவன்
முன்மலை கொண்ட மங்கையர் நாயகி வரசுந்தரி என்று சொல்லி தனியாக இச்சிக்கு ஒரு கோயில் கட்டியதை அந்த கல்வெட்டு தெரிவிக்கிறது. அடுத்தது இதோ அப்பனிநாதர் கோயில், அது பார்த்தல அப்படி உருவங்கள். அடுத்தது இங்கே பாருங்க, இது அண்மையிலே மீளாய்வு செய்யப்பட்டது என்னால். இது ஏற்கனவே ஆவணத்தில் பதிவாக இருந்தாலும் கூட அது பாதி அளவிலே தான் பதிவானது, என்னன்னு தெரியல. அதை மீண்டும் ஆய்வு செய்து முழுமையான செய்தி உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையிலே மீண்டும் ஒரு ஆய்வு செய்தோம். அதில் மூத்த உடையார், சிறுபிடாரர், குருக்கள், நிசிதிகை, சதுர்முக ஜினாலயம் என்று வருவதை பார்க்கிறோம். ஏன்னா முக்கியமான ஜினால் வார்த்தை முக்கியம் இல்லையா, இது ரெண்டு தான் வந்துருது அதில். அப்ப மூத்த உடையார், சிறுபிடாரர், குருக்கள், நிசிதிகை, சதுர்முக ஜினாலயம் என்று இங்குள்ள ஜினாலயத்தை அந்த கல்வெட்டு தெரிவிக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, ஒரு சிறிய பாறையிலே சுற்றிலும் அங்கே தீர்த்தனுடைய சிற்பங்கள் இருப்பதையும் நம்ம அழகா பார்க்கிறோம். அடுத்தது மேல் சித்தாமூர் மலைநாதர் கோயில் என்ற ஒரு சிறிய பாறையிலே வரிசையாக இந்த தீர்த்தனுடைய திருமேனிகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த முதலாம் ஆதித்த கல்வெட்டு திருக்காட்டாம்பள்ளி என்று சொல்கிறது. எனவே ஆதித்த சோழனுடைய ஆட்சி காலத்திலேயே இங்கே ஒரு சமணப்பள்ளி இருந்தது என்பது நமக்கு தெரிகிறது. தற்பொழுது அங்கே மேல் சித்தாமூர் ஜனகாஞ்சி மடம் இருப்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம். அடுத்தது குந்தவை ஜீனாலயம், மேல் சித்தாமூர் பாருங்க, இங்க பாருங்க. அடுத்தது ராஜேந்திர சோழனுடைய ஆட்சி காலத்தில் குந்தவை ஜீனாலயத்தை பற்றிய குறிப்புகளை திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள போலூருக்கு அருகில் உள்ள திருமலை கல்வெட்டு நமக்கு மிக தெளிவாக தெரிவிக்கிறது. ஒரு பெரிய மலை, அங்கே படுக்கை இருக்கிறது, சோழகால கோயில்கள் இருக்கிறது, ஓவியங்களும் அங்கே காணப்படுது. இப்படி பலதரப்பட்ட சான்றுகள் அங்கே இருக்கிறது. இப்ப பாருங்க, முதல்ல பார்க்குற அந்த சிற்பம் அதுதான் குந்தவை ஜீனாலயத்தினுடைய மூலவராக இருக்க வேண்டும் ஆய்வு செய்யும் தெரியுது. பாருங்க, அதன் அமைப்பு தெரிகிறது. அடுத்தது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக மலைக்கு மேலே சிகாமணிநாதர் நேமிநாதருடைய மிகப்பெரிய உருவம் 16 அடி உயரம் கொண்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு வேலைப்பாடு. சோழகால ஒரு சிற்ப கலைக்கும் குறிப்பாக சமணத்துடைய எழுச்சிக்கும் இந்த நீண்டு நெடிய உயர்ந்த இந்த நேமிநாதருடைய திருமேனி நமக்கு மிக தெளிவாக எடுத்து. அடுத்ததாக ஒரு பக்கவாட்டிலே வரிசையாக குடவையில சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளது. அது பாகுபலியுடைய சிற்பங்கள். அடுத்து இங்க பாருங்க, இது பாத்தீங்கன்னா ஆரணிக்கு அருகில் உள்ள பூண்டி என்ற ஊரிலே வீர சம்பன் என்கிற சம்பூராயன் ஆட்சி காலத்திலே வீர ஜினாலயம் என்கிற ஒரு ஆலயம் எடுக்கப்பட்டதை அங்குள்ள கல்வெட்டு நமக்கு தெரிவிக்கிறது. எனவே அங்கே இந்த கோயில் அமைப்பு பாருங்க, அந்த பாசுனார் திருமயனி ரொம்பவே அழகா இருக்கும். நின்ற நிலையிலே 5 தலை பாம்பு படையெடுத்த நிலையிலே அவர் தியான குளத்திலே இருக்கிற ஒரு காட்சி. வீர ஜினாலயம், அது சம்பூராயர் கட்டி கோயில். இது 13ஆம் நூற்றாண்டு. அப்ப 13ஆம் நூற்றாண்டு வரை இந்த சமண சமயம் ஒரு செல்வாக்கோடு இருந்தது. இன்றைக்கு பல பேருக்கு சமண கோயிலை பத்தியோ அல்லது சமணர்கள் சேட்டுகள் சாமி என்பதையும் பல இடத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். இது நம்ம ஊர் தானே இல்லையே, அவங்க சேட்டு தானே கும்பிடுவாங்கன்னு இன்னமும் தெரியாம இருக்கு. இப்ப சேட்டு வடநாட்டு சேட்டுகள் வேறப்பா. இங்க தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இங்கே திகம்பர சமணர்கள் இருக்கிறார்கள். தமிழகம் முழுவதும் இருக்கிற கோயில் எல்லாம் திகம்பர சமண பிரிவை சார்ந்தது. இங்கே தமிழர்கள் இருக்காங்களா, அவங்க திகம்பர பிரிவை சார்ந்தவர்கள். இங்கே சமணர்கள் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா நம்ப மாட்டாங்க பல பேர். சேட்டுங்க சாமி தான் தெரியுது. பல பேருக்கு புத்தரை பத்தி தெரியும். தமிழ்நாட்டில் அரிதான ஒரு சிற்பம் அது. ஆனால் என்னவோ தெரியவில்லை, இந்த சமண சமம் மறுக்கப்பட்டதா அல்லது மறைக்கப்பட்டதா என்பது தெரியவில்லை. எனவே தான் ஆய்வுகள் இன்னும் கொண்டோம் அதிகமாக நம்ம செய்ய வேண்டியதாக இருக்கு. ஏன்னா அவ்வளவு பறந்து ஒரு செழிப்பான ஒரு சமயம் இப்படி பலருக்கும் தெரியாமல் போய்விட்டது எனக்கு ஒரு ஆதங்கம் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. ஏன்னா புத்தரை எதை பார்த்தாலும் புத்தர் தான் சொல்லுவாங்க. இப்ப நீங்க சமண சாமி பார்த்தீங்கன்னா புத்தர் சிலை அப்படிதான் ஊர்ல சொல்றாங்க. இப்ப புத்தரை இவ்வளவு அழகா தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. ஆனா இவ்வளவு ஊர்களில் நான் சொன்னேன், வட தமிழ்நாட்டில் 304 ஊர்கள் பட்டியல வச்சிருக்கேன். இப்போ அதை நேரம் நின்று அப்படியே வேகமா போறேன். அடுத்து இங்க பாருங்க, இப்ப குறிப்பா தமிழ்நாட்டிலேயே ஆதிநாதர் முதல் மகாவீரர் வரை 24 தீர்த்தனுடைய சிலைகள் 2 பிரிவா இருக்கு. இது என்ன ஒரு அற்புதம் என்றால், ஒவ்வொரு அந்த தீர்த்தனுடைய அந்த திருமேனி உருவமும் மாறி மாறி இருக்கும், ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஏன்னா முகம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் எல்லாருக்கும், அப்படி இல்லையா? காமிச்சிருக்காம பாருங்க. அந்த 24 பேருடைய முகமும் தீர்த்தனுடைய முகமும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும். உடல் அமைப்புகள், முக அமைப்பு, உடலமைப்பெல்லாம் மாறி. அது ரொம்ப அதிசயம். தமிழ்நாட்டில் வேற எங்கும் இல்லாத ஒரு சிற்பம் இந்த வட தமிழ்நாட்டிலே செஞ்சிக்கு அருகிலே திருநாதகுண்டிலே இருப்பதை நம்ம பார்க்கிறோம். ஆட்சி பக்கம் அழகான ஒரு பார்சவனுடைய சிற்பம் இது. மேலே பாருங்க, பார்சவன் நின்றிலே இருக்காரு. தர்ணேதங்க பத்மாவதி கீழே உட்காந்துருக்காங்க. பெரிய கொடையை, நீண்ட கொடையை பிடிச்சிருக்காரு. அந்த பக்கம்
கமடன் அரக்கன் என்பவன் ஒரு கல்லை பாறாங்கல்லை தூக்கி அவர் தானத்திருக்காரு, தூக்கி போட ரெடியா இருக்கான். இந்திரன் பார்த்துட்டு இருக்காரு. இப்படி ஒரு காட்சி அதில் வருது. இப்போ முதல்ல பாருங்க, குமரப்ப நாயக்கன் பேட்டை, கேஎன் பேட்டை என்று சொல்கிற ஊர் கடலூருக்கு அருகிலே உள்ள ஊர் இது. அதுதான் நாம் ஆய்வு செய்கிற பொழுது மிக பழமையான தீர்த்தனுடைய சிற்பம் என்றால் என்னை பொறுத்தவரை அதுவாக இருக்க வேண்டும். ஏன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, இந்த பாடலிபுத்திரை பற்றி நம்ம கேள்விப்பட்டோம். அதாவது சிம்மருடைய 22 ஆட்சி ஆண்டிலே சகவருடம் 880 பாடலிபுத்திரத்திலே உங்களுக்கு வருது லோக விவாகம் என்கிற லோக விபாபகம் அப்படின்ற நூல். அந்த நூலை சர்வநந்தி என்பவர் அதை மாற்றி எழுதினார் என்று அங்கே உள்ள இலக்கிய சான்று வருகிறது. குறிப்பாக அந்த நூலே வருது, சிம்மவர் 22 ஆட்சி ஆண்டு சக வருஷம் 880. அப்ப 470 வாக்கிலே பாடலிபுரம் என்று அழைக்கப்பட்ட தற்போதைய திருப்பாத்திரிப்புலியூர்ல ஒரு மடம் இருந்ததையும் அந்த மடத்திலே சர்வநந்தி என்பவர் நூலை மொழிபெயர்த்து எழுதினார் என்பதையும் வருகிற பொழுது அந்த செய்தியை நாம் பார்க்கிறோம். எனவே பாடலிபுத்திரம் ஒரு மடம் இருந்தது என்பது தெரிய வருகிறது. அது மட்டுமல்ல, இந்த பாருங்க எளிமையான தோற்றம், அந்த திருமேனி ரொம்ப எளிமையா அவர் பத்மாசனத்தில் இரு கரங்களையும் தியான நிலையில அமர்ந்த நிலையில் எந்த விதமான முக்குடையோ அல்லது சாமரதாரிகளோ பீடமோ இல்லாமல் இருப்பதை நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த பக்கம் பாருங்க, ஏமப்பூர்ல ஒரு தர்மதேவி அமர்ந்த நிலையில் இருக்கிறது, அதையும் பார்க்கிறோம். அது காளியம்மன் என்று வழிபடப்பட்டு ஆடுகளையும் கோழிகளையும் பலியிடுவதை நாம் பார்க்கிறோம். என்ன பண்றது? அடுத்தது இது பள்ளிச்சந்தல். இந்த கல்வெட்டு என்னால் மீளாய்வு செய்யப்பட்டது. இந்த கல்வெட்டு இன்னும் பதிவாகவில்லை, ஆனால் ரிப்போர்ட்ல மட்டும் ஆயிருக்கு. இதில் செய்திகள் வரவில்லை. இந்த பள்ளிச்சந்தல் ஜம்பைக்கு அருகில் உள்ள ஊர் பள்ளிச்சந்தல். பள்ளிச்சந்தல் உங்களுக்கு தெரியும், அது பௌத்தத்துக்கோ அல்லது சமணத்துக்கோ தானமாக வழங்கப்பட்ட ஊர். ஆனால் சமணத்தை பொறுத்து சமணம் தான் அதிகமாக இருக்கு, அங்கே பௌத்தம் நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. இங்கே வாளையூர் நாட்டார் பெரும்பள்ளி என்று வருகிறது. அப்ப செகண்ட் வைரி மலையன் என்பவன் ஒரு ஏரி அமைக்கிறான். அது முதல்ல பள்ளிச்சந்தை இடம் கொடுக்குறான். வாளையூர் பெரும்பள்ளிக்கு ஒரு பள்ளிச்சந்தை நிலத்தை தரான். அந்த பள்ளிச்சந்தை நிலத்துக்கு ஒரு ஏரி அமைக்கிறான். அந்த ஏரி பராமரிப்பதற்கு காடுகளை அடித்து நிலத்தை திருத்தி தரான். அதுதான் வருது பாருங்க. இந்த கல்வெட்டு எழுத்து அடிப்படையில் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கல்வெட்டு. ஏன் அப்படின்னா இந்த எழுத்து பாருங்க, அப்படியே பிராமில் இருக்கிற ஆயில் வரும். அடுத்து புத்தரை அடுத்து வருது. இது ஏன் சொல்ல வந்தனா, இது வானகோவரையன் என்கிற அரசன். இந்த கல்வெட்டு பாத்தீங்கன்னா கரும்பு கொள்ளையில சின்ன பாறையில இருக்கும். எப்பதான் உடைக்க போறாங்கன்னு தெரியல, அந்த மாதிரி இருக்கு. நடு பாறையில் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் உடைக்க வேணாம் அப்படின்னு. அந்த எழுத்துக்கள் ரொம்ப அற்புதமான எழுத்து. இது விஜயாலய சோழன் காலத்தை சேர்ந்தது. அது சோழப்பட்ட முதல் அரசன் விஜயாலயன். பல பேருக்கு நம்ம நினைப்போம் விஜயாலயன் கல்வெட்டு அங்கேயே கிடையாது, செப்பேட்டில் வருது. ஆனா இந்த திருக்குள்ளூர் அருகில இந்த கல்வெட்டு வருகிறது. இதுல பாத்தீங்கன்னா வாளையூர் நாட்டார் பெரும்பள்ளி என்பதையும், இந்த வாளையூர் நாட்டார் பெரும்பள்ளிக்கு வானகோவரையன் சக்கன் வைரி மலை என்பவன் ஒரு பள்ளிச்சந்தத்தை கொடுத்ததையும், அந்த பள்ளிச்சந்தத்துக்கு ஒரு ஏரி அமைச்சு கொடுத்ததையும், அந்த ஏரியை பராமரிக்கிறதுக்கு நிலம் தரான். எப்படி தரானா, காடு வெட்டி காடை வெட்டுறானா. காடு எல்லாம் ஃபுல்லா காடு அந்த காலத்துல. காடு வெட்டி கட்டை கொண்டு, கட்டைனா அடியில் அந்த அடி கட்டை இருக்கணும், அதை எடுக்கணும். அதை புத்தரை அறுத்துனா புத்தரை அறுத்தம் இல்ல, புதிய தரை எடுத்து அந்த நிலம் தரான் அப்படின்ற செய்தி வருது. நேரம் குறைவு. அடுத்த இந்த கல்வெட்டு இதுவும் என்னால் மீளாய்வு செய்யப்பட்டது. விடால் பொறுத்தவரை ஏற்கனவே 2ஆம் நந்திதமுடைய கல்வெட்டு அங்கே இருக்கிறது குகையில, விடார்பள்ளி. பலருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த விடால் என்றாலே தொழில் ஆய்வாளர் கூட அது ஒரு பெண்களுக்கான கல்லூரி என்றுதான் அது அறியப்பட்டது. ஆனால் அதை மீளாய்வு செய்த பொழுது இது உண்மைகளை சொல்லாமல் விட முடியாது. இதுல பாத்தீங்கன்னா மிக தெளிவாக இது சொசஸ்தி கோவிய ராஜகேசரி பர்மர்க்கு ஆண்டு 14வது சிங்கப்பூர் நாட்டு கீழ்வழி விடால் மாதவி மாநிலத்து ஆனந்தமுடி அது வரும் ஆனந்த மங்கலமுடைய குணகீர்த்தி படாரர் மானாக்கியார் கனகர குரத்தியாரையும் அவருடைய மாணாக்கரையும் தபசிகள் 400 கொள்ளாத மயில். இது கல்வெட்டில் வர வாசகம் அப்படியே சொல்றேன். அப்போ முதலாம் ஆயுதச்சனுடைய ஆட்சி காலத்திலே கீழ்வடியில் அமைந்த இந்த விடாலில் பள்ளி இருந்தது என்பதையும், அந்த விடாலுடைய பள்ளியுடைய தலைமை இருந்தவர் யார் அப்படின்னா குணகீர்த்தி படார் என்பவர். அவருடைய மாணாக்கியர் தான். மாணாக்கியர்னா அவங்களுக்கு தெரியல, மாணவி தான் கனக வீர குருத்தி. அப்ப அந்த கனக வீர குருத்தியாரும் அவர் வழி மாணாக்கியர்களும் இருந்தாங்க ஒரு பிரிவு. தபசிகள் 400 பேர். இங்க எங்கேயாவது பெண்களுடைய எண்ணிக்கை தரப்பட்டதா? ஆனா தபசிகள் 400 பேர். அதை மறந்துட்டாங்க எல்லாரும். அது உயர்வா சொல்லணுக்காக சொல்லிட்டாங்க நினைக்கிறேன்.
பெண்களுக்கான கல்லூரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும். ஆனால் மிக தெளிவான எழுத்துக்களை அதை நல்லா தெரியுது. அதாவது கனகவர குரத்தியாரையும் அவரை மாணாக்கரையும் தபசிகள் 400 வரைக்கும் கொல்லாதமல் என்றால் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டு உள்ளது. எனவேதான் அங்கே காவல் இருந்தார்கள். இதுவெல்லாம் எங்கள் காவல். அது ஆச்சரியமா இருக்கு. 500 வரை என்கிற அமைப்பு இருந்தது. அந்த 500 வரை என்கிற அமைப்பு தான் காவல் என்று சொல்கிறது. காவல் என்று சொன்னாலும் பரவாயில்ல, சிற்பங்கள் வச்சிருக்காங்க பாருங்க, அது பெண்களுக்கு காவல். அது கனகவர குர்த்தி, அவர் வழி மாணாக்கியர் எண்ணிக்கை தெரியாது. ஆனால் தபசிகள் 400 பேர், அது ஆண் துறை, தபசினா ஆண் துறவிகள் 400 பேர் இருக்காங்க. இவங்க இடையே பிரச்சனை வந்திருக்கு. அப்பதான் இந்த முதலாம் ஆதித்தனுடைய ஆட்சி காலத்திலே அங்கே 500 அமைப்பு, அந்த கோயில் அமைப்பு, அதாவது தங்களுடைய மகள் தான் வந்து இந்த குணகீர்த்தி கனகவர குர்த்தி, எனவே என்னுடைய காவல் அப்படின்னு சொல்றது மட்டுமல்லாமல் மேலே பாருங்க சின்னங்கள் பாருங்க, இந்த பக்கம் வாலு கேடயம் விளக்கு, இந்த பக்கம் அருவா, இதெல்லாம் காவல் காத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்களாம். இது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு கல்வெட்டு இது. எனவே பெண்களுடைய எண்ணிக்கை விட ஆண்களுடைய துறைகளுடைய எண்ணிக்கை தான் அதிகமாக இருந்தது என்பது நமக்கு தெரிகிறது. இது மேல்மணியனூர், இந்த கல்வெட்டும் நான் கண்டுபிடித்தேன் கல்வெட்டை. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் பராந்தகனுடைய கல்வெட்டு. இது மேல்மணியனூர் அங்காளம்மன் கோயில் தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் மேல்மலையனூரில் பெருமாள் கோயில் பக்கத்தில் இந்த கல்வெட்டை நான் கண்டுபிடிச்சேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மதுரை கொண்ட கோபுரகாசிரி பரம்புடைய காலம் 50வது ஆட்சி ஆண்டில் இந்த ஊரில் மேலைப்பள்ளி என்கிற ஒரு பள்ளி இருந்தது. இன்னைக்கும் அந்த இடம் அங்கே இருக்கிற சமண கோயிலுக்கு சொந்தமாக இருக்கிறது என்பது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. அப்ப 1100 ஆண்டுக்கு முன்பு சமண கோயிலாக இருந்ததை இந்த கல்வெட்டு தெரிகிறது. அதுக்கு மாந்தோட்டம், வயல்வெளி, கிணறு எல்லாத்தையும் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கல்வெட்டு வருது. ஒரு 5 பேர் சேர்ந்து கொடுத்துருக்காங்க. நான் வேகமா போறேன். அடுத்தது குந்தவி ஜினாலயம், உங்களுக்கு தெரியும், ராஜராஜ சோழனுடைய அக்கா தான், தமக்கையார் தான் குந்தவை. அந்த குந்தவை 3 கோயிலை கட்டியிருக்காங்க. அது திண்டிவனத்து அருகில் உள்ள தாதாபுரம் என்ற ஊரில் ரவிகுல மாணிக்கேஸ்வரம், குந்தவை விண்ணகரம், குந்தவை ஜினாலயம் என்கிற 3 கோயில் கட்டப்பட்டிருக்காங்க. இதில் 2 கோயில் அங்கே இருக்கு. குந்தவை விண்ணகரம் கோயில் இருக்கு. குந்தவை அது ரவிகுல மாணிகேஸ்வரம் இருக்கு. ஆனா குந்தவை ஜினாலயம் அழிந்து விட்டது. அது பற்றி படம் பார்ப்போம். அதில் கல்வெட்டு வருது, குந்தவை ஜினாலயத்துக்கு அப்படின்னு வருது கல்வெட்டில். அடுத்தது இங்க பாருங்க, பெண் துறவிகள் இருந்தாங்க. அதாவது கூவனம் நிறைய, அதாவது வட தமிழ்நாட்டை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த நிதிசீதி கல்வெட்டு கிடைக்குது. திருநாளக்குன்று, பறையன்பட்டு, கூவனூர் ஊரில் 12 நாள் நோட்டு நட்ட பாணி தெரியும் வருது. அடுத்து ஒரு பெண்கள், 2 பெண்கள் வந்து திருமணமாகாத 2 பெண்கள் நோன் நோட்டு இறந்து போயிருக்காங்க. அப்போ ரெட்டனையிலையும் அப்படி பண்ணியிருக்காங்க. கனியமுடியில் ஒரு ஒரு பெண், அதை பெண்ணா அவங்க கணவர் இருக்காங்க, மனைவி, இந்த அவருடைய வணிகன் மனைவி. அப்போ திருமணமாகாத பெண்களும் அந்த நோன்பு ஓட்டு இறந்து போயிருக்காங்க. திருமணம் ஆனவங்களும் ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காங்க. இது ரொம்ப ஆச்சரியம். இது கண்டாயத்து பெரும்பள்ளி, அதாவது நம்ம ஜம்பையில் உள்ளது. அடுத்து பாருங்க, இங்க பாருங்க, காடவராயன், அதாவது சேந்தமங்கலத்தை தலைநகரமாக கொண்டு ஆட்சி புரிந்த காடவராய மன்னன் கோப்பரஞ்சினுடைய திருப்பணி. அதாவது திருநெல்வேலி அப்பாண்டியநாதர் கோயிலுக்கு இந்த திருமேனியை செய்து கொடுத்தான் என்பது இங்கு உள்ள எழுத்து குறிப்புகள் தெரிவிக்கிறது. அடுத்து பாருங்க, வேகமாக போறேன், தர்மதேவி. இது ஒரு ரொம்ப சுவாரஸ்யமான தகவல். இந்த தர்மதேவி, அந்த பக்கம் பாருங்க, ஒரு தர்மதேவி இருக்கா, கை உடைஞ்சு போயிருக்கா பாருங்க. அப்ப அவங்க கல்வெட்டில் சொல்றாங்க, எழுத்துல அதுல இடுக்குமாடு பட்டு, அதாவது எப்படின்னா திருநருங்கொண்டைக்கு தெற்கில் போத்தியாய் இடுக்குமாடு பட்டு போனவரை பொறுகொடுத்து மீட்டு மீண்டும் பிரதிபலாதேவி பிரதிமம் செய்வித்தாள் என்று வருது. அப்ப ஆய்வு செய்கிற பொழுது அந்த பாருங்க, அந்த தர்மத்தை உடஞ்சி போய் பார்த்தீங்களா, இடுக்குல மாட்டிக்கிச்சு. அந்த கோயிலை பார்த்தாங்க, அங்கேயும் பாறைகள் இருக்கும். அது எடுக்கும் போது வீணாயிடுச்சு, பின்னமாயிடுச்சு. எனவே தான் இந்த தர்மத்தை செய்து கொடுத்தா அப்படின்னு அந்த எழுத்து பறிப்பு வருது பாருங்க. அடுத்தது இங்க பாருங்க, இது இடையாரன் பெரியந்தேவன் என்பவன் செய்து கொடுத்த திருமேனி வருது. அடுத்து பாருங்க, சலுக்கை, கிடங்கில் போன்ற ஊர்களில் சிற்பங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது. இங்க பாருங்க, அரும்பல் ஒரு ஊர் இருக்கு வேலூர் மாவட்டத்தில். அந்த ஊர்களில் இந்த சமணத்தினுடைய 50 சிலைகள் ஒரு புதையலாவே கிடைச்சது. கிட்டத்தட்ட 24க்கும் மேற்பட்ட உலோக திருமேனிகள் பூமி நோண்டும் பொழுது கிடைச்சிச்சு. இப்போ வந்து வேலூர் அருங்காட்சியகத்தில் இந்த உலோக திருமேனிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதுல ஒரு திருமேனியில எழுத்து இருக்கு, அரிட்டனேமி செய்வித்த படிமம் என்று அது வருகிறது. கீழே பாருங்க, இதுல பாருங்க, இதுல எழுத்து இருக்கு. அடுத்தது எவ்வளவு முடிச்சீங்களா? அதாவது குறிப்பாக தமிழகத்தை பொறுத்தவரை வட தமிழ்நாட்டில் தொடக்கத்தில் பாண்டிய நாட்டில் சமணம் அது பரவி இருந்தாலும் கூட அதன் பின்னாலே, அது பல்லவர் காலத்துக்கு பின்னாலே
இந்த வட தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகமான சமண சான்றுகள் கல்வெட்டுகளாக இருந்தாலும் சரி, படுகையாக இருந்தாலும் சரி, கோயிலாக இருந்தாலும் சரி, தனி சிற்பமாக இருந்தாலும் சரி, இது போன்ற சின்னமாக இருந்தாலும் சரி, ஆக 304 ஊர்களிலே இந்த இப்போதான் நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இந்த FoHSக்கு நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா சும்மா அதிலே நடுநாட்டிலாம் இருந்தோம். ஆனால் வட தமிழ்நாட்டிலேயும் ஆய்வு செய்ததற்கு காந்திராஜன் ஐயா அவர்களும் இங்கே நம்ம செல்வமாரி உதவி பண்ணியிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா நான் நடுநாட்டு மட்டும் தான் ஈஸி, கிட்டத்தட்ட 15 நாளாக வந்து நைட்டு 1 மணி தான் படுக்க வேண்டியதாக அந்த மாதிரி ஒரு ஆய்வு பண்ணேன். உள்ளபடியே இது ஆய்வு செய்த பிறகு இது இதோட போகாது, இது வட தமிழ்நாட்டில் சமணம் அல்லது தொண்டை நாட்டில் சமணம் என்கிற ஒரு புத்தகமாக வரும். அதற்கு FoHSக்கு நான் மனமார்ந்த நன்றியை சொல்றேன். ஏன் அப்படின்னா நம்ம இப்ப என்ன சொல்ல வரீங்க ஒரு கருத்துக்கு இப்ப என்னதான் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா, தமிழகத்தில் வட தமிழ்நாட்டில் அது பாண்டிய நாட்டை காட்டிலும் இந்த வட தமிழ்நாட்டில் ஏராளமான சமண சிற்பங்களும் படுக்கைகளும் கோயில்களும் ஏன் சமணர்களும் அதிகமாக வாழ்கிற பகுதி என்றால் அது வட தமிழ்நாடு மட்டுமே. இன்றளவும் இந்த சமண மக்கள் இங்கே சிறப்பாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த திருமணிகள் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது என்பதை சொல்லி, இன்னொரு செய்தி, இவ்வளவு பரவி இருக்கிற அந்த சமண சமயத்தை பற்றி ஒரு புரிதல் இன்னும் வரைக்கும் இல்லை என்பதையும், இது போன்ற ஆய்வுகள் செய்தாலும் கூட இன்னும் மக்களுக்கு இது வட இந்தியா சமயம் என்றோ வட இந்தியர்கள் தான் வழிபடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு தவறான புரிதல் இருக்கு. ஆனால் இங்கே தமிழகத்தை பொறுத்தவரை சாதாரண மக்கள் கூட இந்த சமண சமயத்தை பின்பற்றி வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். இன்னும் கூட அவர்கள் தெரியாமலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதும் ஒரு செய்தி. அது மட்டுமல்ல, இன்றும் கூட திருநீர் பூசிய நயினார்கள் இருக்கிறார்கள். நயினார் தான் அவங்க ஜெயினர்கள். திருநீர் அவங்க பேர் ஏன்னா ஏதோ ஒரு படையெடுப்பினாலோ அல்லது பயத்தின் காரணமாகவோ சமண சமயத்தை மாறி அவர்கள் சைவராக மாறிட்டாலும் கூட இன்னைக்கும் அதே முறையை அவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள் அப்படின்ற செய்தியும் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 304 ஊர்களிலும் இந்த சமணம் பரவி விரிவாக இருக்கிறது. நம்மளுக்கு சான்றுகள், பழைய சான்றுகள் பாண்டிய நாட்டு கிடைத்தாலும் இந்த தொண்டை நாட்டை பொறுத்தவரை இந்த பலருடைய ஆட்சிக்குட்பட்ட பகுதியிலே ஏராளமான சான்றுகள், அதான் 304 ஊருக்கு போகல, ஆனால் நிறைய ஆய்வாளர்கள், ஆர்வலர்கள், நண்பர்கள், அப்புறம் சமண சொந்தங்கள் எல்லாரோடையும் கேட்டு தொலைபேசி மூலம் பார்த்து படங்களை வாங்கி ஒரு பெரிய சர்வே நடந்திருக்கு. அதனால தான் இப்போ முதலாக இந்த இதில் வெளியிடுவதை நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கிட்டத்தட்ட 304 ஊர்களிலே வட தமிழ்நாட்டில் சமணம் பரவி இருந்தது என்பது நமக்கு இந்த அளவீடு மூலமாக தெரிகிறது. எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அத்தனை பேருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குறிப்பாக இவ்வளவு பொறுமையாக இவ்வளவு பேர் வந்திருக்கீங்க, உள்ளபடியே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. ஒரு வகையில் இந்த FoHS இந்த முன்னெடுத்துள்ள இந்த முன்னெடுப்புகள் மிக சிறப்பானது. ஏன்னா எத்தனையோ அமைப்புகள் இருக்கிறது, ஆனால் அவையெல்லாம் பொழுதுபோக்காக செய்கிற ஒரு அமைப்பாக இருக்கிறது. ஆனாலும் கூட தமிழக கலாச்சாரத்தையும் வரலாற்றையும் தொல்லியலையும் பாதுகாக்க வேண்டும், அல்லது அது பற்றி விழிப்புணர்வை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையிலே தொடர்ந்து அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். அவருக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கேளுங்க, பார்க்கலாம். கண்டிப்பா சந்தேகம் வரும். போன ஏதாவது 1-2 கேள்வி கேட்கட்டும். யாரு டைம் வர முடிச்சு. அப்புறம் தான் நிச்சயமா இந்த FoHS முயற்சியை நாம் பாராட்ட வேண்டும். அது ஆய்வாளர்களை ஆய்வு செய்ய ஊக்குவித்துள்ளது. இப்போ நிச்சயமா அவர் இந்த தலைப்புக்கு அப்புறம் நிறைய ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணி எடுத்திருக்காரு. அது புதிய எப்படிதான் நம்ம புதிய ஏதாவது கேள்வி இருந்ததுன்னா கேளுங்க. அடுத்தது நேரம். கிரேட் ரெவலேஷன். நீங்க இவ்வளவு வேலை பார்த்திருக்கீங்க இந்த பேப்பருக்காகங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. Students, I don't want old people to ask questions. I want students to ask questions. இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு ஆய்வு பண்ணியிருக்காரு, அதை பத்தி ஏதாவது கேளுங்க. நீங்க எப்படி பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியா கேளுங்க. சரி சரி, அடுத்து பார்த்துக்கலாம். பார்த்துக்கலாமா? அடுத்து அப்புறமா கேட்குறாரு. வணக்கம் சார். வணக்கம். ஆக்சுவலாக ரிஷபநாதர்னு சொல்லிட்டு முதல் ஆதிநாதர், ஆமாம், அவரை பற்றி அவர் ஏன் தீர்த்தங்கராக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க? அவர் ஏன் அவ்வளோ பிரபலமானார்? இப்போ ஒரு விஷயம் கவனிச்சிங்களா? நான் சமணர் தொடர்பான இல்லையா? நிக்கந்தர் கோட்டெல்லாம் வருது சார். நிக்கந்தர் கோட்டம்லாம் நிக்கந்தர். அதாவது இப்ப ஒரு விஷயம் நான் புரிஞ்சுக்கணும்.
அதாவது தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள்ல எங்கேயுமே வந்து சமணர் தொடர்பான கருத்துக்கள் என்ன, அதாவது ரிலிஜியஸ் ஓரியன்ட் சிம்பிளும் கிடையாது, ரிலிஜியஸ் ஓரியன்டா நார்த் இந்தியன் கம்பேர் பண்ணும்போது. இப்போ நீங்கள் வந்து ஆதிகும்பா கல்வெட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்வஸ்திக் மார்க் இருக்கும், திருமருர் இருக்கும். அதே மாதிரி அசோகனுடைய கல்வெட்டில் வந்து ஈ ஸ்டார்டட் வித் தேவனாம் பியதசி, கடவுளுக்கு பிரியமானவன். பட் இங்கே வந்து இவர் ஒரு ஜம்பை கல்வெட்டு காட்டினார், சத்தியபூதோ அதிக நெடுமானஞ்சி ஈத்த பாழி. பாழி இஸ் நாட் டினோட்ஸ் டு எனி பள்ளி, இது அந்த சமண பள்ளி கிடையாது. பாழி வந்து தாதப்பட்டி நாடுகளில் கிளியரா சொல்லிட்டாங்க, மெமோரியல் ஸ்டோன், பாழிக்கல் மெமோரியல் ஸ்டோன். தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில் கண்டுபிடிச்ச கல் விட்டது பாழினா மெமோரியல் ஸ்டோன். பாழி படுக்கைகள் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரியன்டேஷன் முக்கியம். நீங்கள் படுக்கைகள் மறுபடியும் போய் ஸ்டடி பண்ணுங்க. ஓரியன்டேஷனில் வந்து 6 அடி இருக்கும், 4 அடி இருக்கும், 2 அடி இருக்கும், எல்லாமே நிலாப்பாறைன்னு சொல்லுவான். திருநெல்வேலியில் போனால் நிலாப்பாறை, வெயிலே படுத்துட்டு இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஏர்லியஸ்ட் ஜைனா இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வி ஹேவ் இன் திருநாதர் குன்று நமோத்து, அதாவது வந்து நமோத்துன்னு ஆரம்பிக்கும் அதில் கல்வெட்டில். அப்போதான் கடவுள் வாழ்த்து வருது. நமக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து எந்த கல்வெட்டில் கல்வெட்டு பழையன்பட்டில் நமோத்து. ஃபர்ஸ்ட் நிசிதிகை பற்றி ஆரம்பிக்கிற கல்வெட்டு திருநாதர் குண்டு தான், நிசிதிகை. தட் இட் டினோட்ஸ் தி ஜைனா பேந்தியன். மற்றபடி மற்ற எந்த தமிழ் கல்வெட்டிலையும் சமணர் தொடர்பான கருத்துக்கள் இல்லை என்பது பல ஆய்வாளர் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் டிவி மகாலிங்கம் புத்தன் சொன்னார், பௌத்தன் சொன்னார், கன்ஃபியூஷன் இல்லை. சில பேர் ஆஜீவிகம்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து நமக்கு நிறைய கிமு 6ஆம் நூற்றாண்டில் எழுத்துக்கள் நமக்கு கீழடியில் கிடைச்சிருக்கு, பொருந்தலில் கிடைச்சிருக்கு, குடும்பனில் கிடைச்சிருக்கு. அப்போ 6ஆம் நூற்றாண்டில் வட இந்தியாவில் தோன்றிய சமணம் வந்து 4ஆம் நூற்றாண்டில் தான் வருது மக்களிடையே. அப்போ 6ஆம் நூற்றாண்டு எழுத்து இப்போ யாரு இங்கே தமிழர்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. தமிழர்கள் வந்து எழுத்துக்களை கண்டுபிடித்து வட இந்தியாவுக்கு அனுப்புகிறாங்க. இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற கீழடி, பொருந்தல், கொடுமணல் கிடைத்த C14 டேட், அதாவது சயின்டிஃபிக் டேட்டில் கிடைச்ச டேட்டிங். அதை வச்சு நம்ம வந்து நிறைய ஆய்வுகள் பண்ணலாம். ஆனால் இன்னைக்கு இருக்க டேட்டா அப்டேட் பண்ணிங்க, அது முக்கியம். பூங்கண்டன் சொன்னதில் ஒரு இடத்துல கரெக்டான ஒரு இதுதான். மார்னிங் சொல்லியிருக்காருன்னு சொன்னாங்க, அதனால் ஐ சப்போர்ட். ஏன்னா நான் 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் ஒன்லி பூங்கண்டன் வந்து சொல்லியிருக்காரு. இப்போ சில பேர் மாறி இருக்காங்க. அதனால் வந்து கொஞ்சம் நம்ம இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆகாமல் ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி வந்து மதுரையில் அவர் சொன்ன மாதிரி அவர் சொன்ன கருத்து கரெக்டு. மதுரையில் இன்னைக்கு ஒரு சங்கத்தையும் பார்க்க முடியாது. ஆனால் மதுரையில் நிறைய இருக்குது, நிறைய வந்து நம்மளுக்கு இப்போ தமிழ் கல்வெட்டு கிடைக்குது. அதை வந்து வி cannot associate with the giants. இங்கே கிடைக்குதுன்னா த பீப்புள் வந்து இவர் சொன்ன மாதிரி அந்த திருநூறு பூசிய வேளாளர்கள் வந்து சமணத்துக்கு கிபி 4ஆம் நூற்றாண்டு 3ஆம் வராங்க. சமணம் பௌத்தம் முதல்ல என்டர் ஆகிறது தொண்டை மண்டலம் தான் முதல்ல. தென் இட்டு கோஸ்டல் ரீஜனில் புத்தம் வருது, நடுப்பகுதியில் சமணம் வளருது. இதுதான் இப்படி தான் வருது தவிர நமக்கு வந்து சில அந்த கல்வெட்டுகளில் இருக்கிறது தமிழ் கல்வெட்டில் எந்த கருத்தும் இல்லை. அதாவது சமய கருத்து, எந்த சமயத்தை பற்றி கருத்துக்களும் கிடையாது. அது வந்து கொடுத்தவர்கள் படுக்கை கொடுத்தவர்களை பற்றி குறிப்புகள் தான். ஐயா சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு ஆய்வாளரும் ஒவ்வொரு விதமான கருத்துக்கள் முன்வைக்கிறாங்க. பல கல்வெட்டில் மூத அமணன் என்ற வார்த்தையை வருவதையும் பார்க்கிறோம். அமணன் என்ற வார்த்தை, அது அமணன்னா அசோகனுடைய கல்வெட்டில், அதுக்காக தான் கொஞ்சம் வட இந்திய கல்வெட்டில் கொஞ்சம் பார்க்கணும். அமணன் என்னன்னா முற்றும் துறந்தவன் அர்த்தம். முற்றும் துறந்த எல்லாத்துலையும், அதாவது அசோகன் சொல்றா 2 வகையான மக்கள் அசோகனுடைய கல்வெட்டில். ஒன்று பிராமண, இன்னொன்று வந்து சிரமண. சிரமணன்றது அமண, சரிங்களா? 2 வகையான மக்கள். ஒன்று வந்து திருமணமானவங்கள பிராமண, திருமணமாகாத சிரமண அப்படின்றார். இந்த சிரமணை வந்து பின்னாடி வந்து நிறைய பௌத்தமும் இதுவும் வந்து மாறும்பொழுது, சமணம் மாறும்போது அவங்க துறவிகளாக மாறுறாங்க. அப்போ பர்டிகுலராக அந்த சிரமணன்றது வந்து சமணமாகி அமணமாகுது, அமணமாகி சமணமாகுது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி பண்ணணும். அப்போ பண்ணும்பொழுது நமக்கு உண்மையான தெளிவுகள் பிறக்கும். 2 வகையான மக்களை வந்து சொல்றாரு. அதுவும் என்ன சொல்றாரு, அந்த கல்வெட்டு 13ஆம் பாறை கல்வெட்டிலே சொல்றாரு அதை பற்றி, சிரமணை பற்றி எப்படி இருப்பாங்க, சிரமணனா என்ன, பிராமணனா என்னன்னு சொல்றாரு. ஸோ அதை கொஞ்சம் நம்ம இது பண்ணும்போது, உற்று நோக்கும் பொழுது, ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி பண்ணும்போது நமக்கு தெரிய வரும். ஆகவே தமிழர்கள் தான் இந்த எழுத்துக்களை உருவாக்கினார்கள். தமிழர்கள் தான் இந்தியாவுக்கு அந்த எழுத்துக்களை கொடுத்தார்கள். நான் ஐயா பார்த்தோன்னு நினைச்சேன் எப்படியும் இப்படி தான் பேசுவாங்கன்னு. ஏன்னா அவருடைய ஆய்வு கோணங்கள் வந்து விதமானது. ஒவ்வொரு ஆய்வுகளும் ஒவ்வொரு கருத்தை நம்ம வந்து தெரிவிக்கிறது. ஐராவதம் மட்டுமா சொன்னாரு ஐயா? ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன். ஒட்டுமொத்த தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் பலர் வந்து ஆய்வு செய்து சொல்லிட்டாங்க. பல ஆய்வாளர்கள் வந்து நிறைய பேசிட்டாங்க. நிறைய தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் சொன்னதெல்லாம் இதுதான், இது உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. சில ஆய்வாளர்கள், ஐயா மாதிரி உள்ள ஆய்வாளர்கள் அப்படி கருத்து, அவங்களுடைய சொந்த கருத்தை வந்து தெரிவிக்கிறாங்க. அது அவர் ஆய்வுக்கு உரியது. சரி, ஏன்னா மதுரையை சுற்றிலும் உள்ள சமண படுக்கைகள் அதுதான் பல அறிஞர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. சில மாற்று கருத்துக்கள் வரதான் செய்கிறது. அது அவருடைய கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தா எப்படின்னு தெரியல. ஏன்னா சில மூத அமன நேரடியாக வருது. இப்போ இவ்வளோ படுக்கைகள் இருக்குது, தொடர்ந்து அதுக்கப்புறம்
கோயில்கள் வருது, எல்லாம் வருது. சார் அவர் கேட்டார்ல கேள்வி, அந்த கேள்வி. அதாவது ஆதிநாதர் முதல் மகாவீரர் வரை 24 தீர்த்தங்கள் வந்திருக்காங்கன்னு வந்து சமண இலக்கியம் சொல்லுது. இல்லை மகாவீரரையும் பார்சுநாதரையும் ஆய்வாளர்கள் ஏற்றுக்கிறாங்க, மற்ற ஆட்கள்லாம் வந்து ஏற்றுக்கல. அது என்ன காரணம் அப்படின்னா, மற்றவர்கள் உயரமானவர்கள் ரொம்ப அதிகமாக உயரம் வந்து நீண்ட காலம் வாழ்ந்தார்கள் அப்படின்ற செய்தி. ஆனால் ஒவ்வொரு சமயத்தை சார்ந்தவர்கள் அந்த சமய தலைவரை பற்றி உயர்வாக பேசுவதும் அது கற்பனையாக பேசுவது இயல்பான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா 23 வருது, 24 வருது, அந்த வேலை ஒன்று. இப்போ ஆய்வுகள் என்பது மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்பட்டது. சமீப காலமாக இப்படி இவ்வளோ மதுரையை சுற்றிலும் வந்து இவ்வளோ பாண்டி நாட்டு இவ்வளோ சின்னங்கள், அதை ஒட்டிய படுகைகள், அதை ஒட்டிய சிற்பங்கள், கல்வெட்டுகள்லாம் இருந்தாலும் கூட இன்னும் சில ஆய்வுகள் சில கோணத்தில் ஆய்வு செய்யப்படுகிறது, கருத்துக்கு வரையறுத்துக்குது. ஆனாலும் இது பற்றி நான் சின்னங்கள் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன், அது ஆய்வுக்குரியது, அது பார்த்துட்டோம். Thanks a lot. Now we are coming to our tea break. We are running behind schedule. அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். ரமேஷ் அவர்களுக்கு நன்றி. ஆய்வு ராஜவில அவர்கள் சில கருத்துக்களை கூறியுள்ளார்கள். நிறைய இதை பற்றி அறிஞர்களுடைய கருத்துக்கள், பல கருத்துக்கள் இருக்கின்றன. எனவே ஆய்வு என்பது ஒரு தொடரும், அது ஒரு முற்றுப்புள்ளி நாம் வைக்க முடியாது. அதை பற்றி மாணவர்கள் வேணுமென்றால் எதிர்காலத்தில் ஆய்வு செய்யலாம், அவரோடு தனியாக பேசிக்கொள்ளலாம். இப்போ வந்து 10 நிமிடங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க. Exactly 10 minutes. Please come back after having a quick tea break. ஏன்னா நம்ம சீக்கிரம் எல்லாத்தையும் முடிக்கணும், போகணும் இல்லையா? சோ எல்லாரும் அதுக்கு அடுத்தது பேராசிரியர் ராஜவேலு அவர்கள். ராஜவேலு சார் முதல்ல, அதுக்கப்புறம் கடைசியில காந்திராஜன்.
He'll be talking about inscription. அதாவது தொண்டை மண்டல கல்வெட்டுக்கள் என்ற தலைப்பில் அவர் பேசவிருக்கிறார். டாக்டர் ராஜவேலு was working in Archaeological Survey of India for several years. He has a lot of experience. Mainly he hails from Tondaimandalam. He has taken a lot of estampages of inscription. He has transcribed and published them. And he was working in Tamil University for almost 10 years as a professor, and currently he is the chief advisor for HR&C department for the restoration and conservation of temples. So I invite please Dr. Rajavelu to make his presentation. His specialization is epigraphy. So he has very deep knowledge on the inscriptions of Tondaimandalam. He has visited several sites. He has his own collection, and now he will tell us about the important inscription and their information and how they are useful for reconstructing the history of Tondaimandalam. Yes. Yeah. Take your time. Huh? Other work out. Yes. Pointer. Good evening to all. At the outset, I would like to thank the organizers, folks, and my dear friend Selva Kumar, and other organizers, and the gathering of the scholarly people and students of various places. Thank you very much once again. My topic is particularly based on inscriptions they have given, but however I would like to focus some attention on the significance of Tondaimandalam starting from Paleolithic culture to 18th century. So I try to complete my speech within the specific time. Thank you very much. நிறைய மாணவர்கள் இருப்பதால் கொஞ்சம் விரைவாக தமிழில் நான் சொல்லலாம் என்று கருதுகின்றேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். பொதுவாக உங்களுக்கு தமிழகத்தை பொறுத்தவரை தொண்டைமண்டலம் என்பது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு டாபிக் நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க. அதற்காக என்னுடைய பாராட்டுக்கள். ஏனெனில் தொண்டை மண்டலத்தை பற்றி மற்ற பகுதிகளில் அதிகமாக வரலாற்றுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்ற காலகட்டத்தில் சென்னை பகுதியில் போன்ற இடங்களில் அக்கேஷனாக நம்மளால் வர முடியாது, இல்லை நம்ம அதிகமாக கேட்க முடியாது. நம்ம நிறைய வரலாற்று நிகழ்வுலாம் நிறைய நடத்துறதில்லை, அது முக்கியம். அங்கங்கே மாவட்ட அளவில் வரலாற்று இருக்காங்க, வரலாற்று ஆர்வலர் இருக்காங்க, வரலாற்று சங்கங்கள் இருக்கிறது. ஆனால் சென்னையை பொறுத்தவரை இது போன்ற ஒரு அமைப்பு இருப்பது மிகவும் பாராட்டுக்குரியது. அது பர்டிகுலர் தொண்டை மண்டலத்தில் அதிகமாக வரலாறு இருந்தாலும் அந்த வரலாற்றை காக்க வேண்டும், அதை போற்ற வேண்டும், அவற்றை பற்றி நம்ம பராமரிக்க வேண்டும் என்ற இதெல்லாம் அதிகமாக நமக்கு இல்லை. ஏன்னா நம்ம நிறைய பிஸியாக இருக்கிறோம் சென்னை பகுதியில், அதனால் அதுவே இல்லை. ஆனால் நிறைய தொல்லியல் மற்றும் வரலாற்று ஆவணங்கள் அதிகமாக கிடைக்கின்ற இடம் தொண்டை மண்டலம் என்பதை நீங்கள் அனைவருமே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏதோ நான் தொண்டை மண்டலத்தில் செல்வகுமார் சொன்னார், he said that I am from தொண்டை மண்டலம், அதுக்காக நான் சொல்ல வரல, பட் இட்ஸ் ஏ ட்ரூ ஃபேக்ட். ஏன்னா எதுவுமே சான்றுகள் அடிப்படையில் அமைந்தால் எதுவுமே நல்லது. நம்ம ஏதோ ஒரு மேலோட்டமான அடிப்படையில் விருப்பெருப்பின்றி நம்முடைய ஆய்வுகள் இருக்க வேண்டும். தட் இஸ் த மெயின். எங்களை போன்ற ஆசிரியர்களுக்கு அப்படி தான், எந்த விருப்பெருப்பு இல்லாமல் தான் ஆய்வுகள் தொடர வேண்டும் என்பது வரலாற்று ஆசிரியருடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு குறிக்கோள். அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா தொண்டை மண்டலம் நம்முடைய பழங்கற்காலத்திலிருந்து பல்லாவரத்தில் முதல் பழங்கற்காலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வரை, பழங்கற்கால கருவி ராபர்ட் புரூஸ்பால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வரை இதனுடைய அடையாளம் தொடங்குகிறது வரலாற்று ரீதியாக. தொண்டை மண்டலம் என்றாலே உங்களுக்கு தெரியும், என்ட்ரன்ஸ், அதாவது இந்த தமிழகத்தினுடைய என்ட்ரன்ஸ். தொண்டை என்பது உங்களுக்கு தெரியும். அதனால் அந்த என்ட்ரன்ஸ் தமிழகத்தினுடைய என்ட்ரன்ஸான ஒரு பகுதியாக இருந்ததால் இங்கே நம்ம பல வேறுபட்ட பண்பாட்டு கூறுகள் நம்ம இந்த பகுதியில் பார்க்கலாம். இங்கே தெலுங்கு பேசுவோர் இருப்பாங்க, கன்னடம் பேசுவோர் இருக்காங்க, வட இந்தியாவை சார்ந்த மக்கள் இருப்பாங்க. அந்த கால தொன்று தொட்டே நான் சொல்கின்றேன். அந்த வகையில் பழங்கற்காலத்தின் முதல் கருவி பல்லாவரத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகு தொடர்ந்து இந்த பகுதியில் நிறைய ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டது. அந்த ஆய்வுகளின் வழியாக தொண்டை மண்டலத்தை சுற்றி இருக்கின்ற குறிப்பாக சென்னை மற்றும் அத்திரம்பாக்கம், திருவள்ளூர், வேலூர் பகுதியில் அதிக அளவில் நமக்கு பழங்கற்கால கருவிகள், அது 3 வகையாக பிரிப்போம். உங்களுக்கு பழங்கற்காலத்தை கடைப்பழங்காலம், இடைப்பழங்கற்காலம், முதற் பழங்கற்காலம் பிரிப்போம். அதை தொடர்ந்து நமக்கு இந்த நுண்ணிய கற்காலம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மெசோலிதிக் இடைப்பழங்கற்காலம், அதனைத் தொடர்ந்து புதிய கற்காலம், அதனைத் தொடர்ந்து பெருங்கற்காலம் அல்லது இரும்பு காலம், அதனைத் தொடர்ந்து சங்க காலம், தொடர்ந்து வரலாற்று காலம், இப்படி என்று வரலாறு தொடர்ந்த ஒரு வரலாற்றை கொண்டது இந்த தொண்டை மண்டலம் மட்டுமே.
அதனால் மற்ற பகுதியில் இல்லையான்னு கேட்காதீங்க. பழங்கற்காலத்தினுடைய கருவிகள் இன்னும் நமக்கு பிற பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. கண்டுபிடிக்கப்படாத வரை தொண்டை மண்டலத்தில் வந்து முன்பு ராபர்ட் புருஸ்புட் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனுடைய காலம் வந்து 2 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது. அவர் சொன்னது 2 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட காலகட்டத்திலே ஆப்பிரிக்காவுக்கு இணையான கற்கருவிகள் இங்கே கிடைக்கிறது. அதுக்காக அபிவிலியன் அச்சூலியன் பேர் வச்சார் அவர். அபிவிலி பிரான்ஸ் பகுதியில் கிடைக்கின்ற அபிவிலியன் அச்சூலியன் கருவிகள் போன்று இங்கே கிடைக்கிறதா. இதுக்கு சென்னை கைக்கோடரி மெட்ராஸ் ஹேண்டாக்ஸ் கல்ச்சர்னே வச்சார். இந்தியாவில் 2 வகையான பழங்கற்காலங்கள் இருக்கிறது. ஒன்று காஷ்மீர் பகுதியில் இருக்கின்ற இது வந்து ஜோன் பள்ளத்தாக்கில் இருக்கிற ஒன்று கண்டுபிடிச்ச அந்த கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தை டீட்டர் பேட்டர்சன் போன்ற அறிஞர்கள் கண்டுபிடித்த ஒரு பழங்கற்காலம் இருக்கிறது. அது முற்றிலும் ஒன்று மாறுபட்டது அந்த அவங்களுடைய டெக்னாலஜியில். இங்கே வந்து அந்த ஹேண்டாக்ஸ் கல்ச்சர்ன்றதுக்குள்ள சென்னை கைக்கோடன்னு வச்சாங்க. அவர் காலகட்டம் வந்து 2 லட்சம். இப்போது சாந்திப்பப்பு தக்கான கல்லூரியை சார்ந்த சாந்திப்பப்பு அவர்கள் இதனுடைய காலம் வந்து 15 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது. பழங்கற்காலத்தின் காலம் 15 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க அகராய்வில் அக்தரம்பாக்கம் வடமையெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பகுதி தொண்டை மண்டலம் வந்து கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் தி பிரசன்ட் சென்னை, வேலூர் மாவட்டம், ராணிப்பேட்டை, இப்போ நிறைய மாவட்டம் இது பழைய இதிலே சொல்கிற வட ஆற்காடு மாவட்டம், தென்னாற்காடு மாவட்டம், அந்த நடுநாடு வரை இருந்தது தொண்டை மண்டலம் என்று அழைக்கப்படுது. ஈவன் இன்க்ளூடிங் பாண்டிச்சேரி. இந்த பகுதி வந்து பொதுவாக வந்து தொண்டை மண்டலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த பகுதியில் வந்து நிறைய மைக்ரேஷன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் சவுத்வேர்ட் மூவ்மெண்ட்ஸ் நிறைய நடந்திருக்கு. அதுக்கு நிறைய சொல்லலாம். நிறைய நம்ம தொழிலோடு இலக்கியங்கள் நம்ம நிறைய பண்ணணும். கொங்கு மண்டல சதகமாகட்டும், இல்லை பாண்டிய மண்டல சதகமாகட்டும், அல்லது வந்து சோழ மண்டல சதகங்கள் ஆகட்டும், அந்த பீப்புள் எப்படி டுவர்ட்ஸ் நார்த் வெஸ்ட்லேருந்து சவுத் வேர்ட் போகிறாங்கன்றதுக்கு நிறைய ஸ்ப்ரெட்டிங் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர். ஃபர்ஸ்ட் புதிய கற்காலத்தில் அக்ரிகல்ச்சர் இங்கே வருது. ஏன்னா நான் அதிகமாக நேரம் இல்லாத வரலாற்று போகணும் இல்லையா, கல்வெட்டில் பற்றி நான் அதிகமாக சொல்லணும், அதுக்காக சொல்லிடுறேன். புதிய கற்காலம் வந்து இங்கே இருக்கிற அந்த பையம்பள்ளி என்ற இடத்துல SR நடந்த அகழாய்வில் தான் முதலாக அந்த புதிய கற்காலத்தினுடைய தாக்கங்கள் அதிகமாக இருக்குது. அந்த காலகட்டத்தில் தான் வாண்டரர் இங்கே இருந்து மான் செட்டிலர் ஆகிறான். அதாவது வந்து நாடோடியாக திரிந்த மனிதர்கள் வந்து ஒரு நிலையான வாழ்க்கையை மேற்கொள்கின்ற காலம் புதிய கற்காலம். இது தொடர்ந்து இந்த பகுதியில் இருக்கிறது. நிறைய அதிகமாக பழங்கற்கால கருவிகள், அதை தொடர்ந்து அந்த 3 வகையான அந்த பழங்கற்கதை கிளைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த கருவிகளும் நமக்கு அதே பகுதியில் கிடைக்கிறது. அதை தொடர்ந்து வந்து நுண்ணிய கற்கால கருவிகள் இங்கே அதிகமாக கிடைக்கிறது. நுண்ணிய கற்கால கருவிகள் தென்பகுதியில் அதிகமாக தென்பகுதியிலும் கிடைக்கிறது. மதுரை, திருநெல்வேலி, தேரி சைட்ஸ் என்று சொல்லுவாங்க. அந்த பகுதியில் நுண்கற்கால கருவிகள், பேலியோலித்திக் கருவிகள், பழங்கற்கால கருவிகள் குறைந்த அளவு தான் கிடைச்சிருக்கு. அந்த மெசோலித்திக் வந்து இப்போ செல்வா வந்து எங்கள் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் இப்போது சில இடங்களில் கிடைச்சிருக்கு. அரியலூர் பகுதியில் சில இடைப்பழங்கற்கால கருவிகள் கிடைச்சிருக்கு. இந்த பழங்கற்கால கருவிகள் வடப்பகுதி வரைக்கும் நமக்கு ரொம்ப அது குறைவாக தான் இருக்குது. குறைவானா இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். அதனால் வந்து இந்த பகுதி வந்து தொடர்ந்து ஒரு வரலாற்று தொடர்ச்சியை நம்ம பார்க்கலாம். ஆனால் ஒரு பண்பட்ட ஒரு சமூகமாக இந்த சமூகம் முதல்ல அக்ரிகல்ச்சர் தோன்றிருக்கிற சமூகமாக தொண்டை மண்டலம் சான்றோர் உடைத்து என்ற பொருளுக்கு ஏற்ப சான்றோர்னா இவன் அவங்க கொஞ்சம் பயணியராக இருக்காங்க, அதனால் வந்து அந்த பேர் வந்திருக்கலாம். அதனால் வந்து இங்கே காஞ்சிபுரத்தை எல்லா ஆரிஜின் எடுத்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரத்தை சுற்றி தான் இருக்கும். நீங்கள் எங்களுடைய இது வந்து காஞ்சிபுரத்துலேருந்து நாங்கள் மைக்ரேட் ஆனோம். இப்போ நாங்கள் சதகங்கள்லாம் அப்படி தான் சொல்லும். காஞ்சிபுரம் வந்து ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவாக இருக்கும். அதனால் வந்து இந்த பகுதி வந்து இந்த மைக்ரேஷன்ஸுக்கும் சவுத் வேர்டு வெஸ்ட்வேர்டு மூவ்மெண்ட் எப்படி வந்து அமெரிக்காவில் வெஸ்ட்வேர்டு மூவ்மெண்ட் இருந்தோ அது மாதிரி இங்கேயோ அந்த வெஸ்ட்வேர்டு மூவ்மெண்ட் சவுத் வேர்டு மூவ்மெண்ட்டும் இருந்திருக்கிறது என்பது நமக்கு தெரியுது. அவங்களுடைய சதங்கள் மூலமா நான் தெரிந்து கொள்ளலாம். அந்த வகையில் வந்து ஒரு புதிய கற்காலத்தில் அந்த நாடோடியாக இருந்த கோட்டை வந்து ஒரு நிலையான கூட்டமாக மாறுகிறது. சமூகம் என்ற அமைப்பு வருகிறது. தலைவன் என்பன் உருவாக்கப்படுகின்றான். அந்த காலகட்டத்தில் வந்து நமக்கு வந்து நிறைய ஓவியங்கள்லாம் கிடைக்கிறது. இந்த பகுதியில் சத்தவரை, கீழ்வாலை, காந்திராஜ் அதை பற்றி பேசுவார். இது போன்ற இடங்கள்லாம் நமக்கு தென்னாற்காடு, வேலூர் மாவட்டங்கள் அதிகமாக கிடைக்கிறது. பையம்பள்ளி போன்ற இடங்கள்லாம் அந்த பழங்கற்கால ஓவியங்கள் அதிகமாக கிடைக்கின்ற காலகட்டத்தை நாம் பார்க்கின்றோம். அதை தொடர்ந்து தான் வரலாற்று காலம். வரலாற்று காலகட்டத்தில் இங்கு வந்து என்னென்னா இது வட இந்தியா, அதாவது வடக்கு வந்து ஒரு பாகிஸ்தான் பார்டர் மாதிரி இது. அதனால தான் இன்னைக்கு கூட மிலிட்டரியில் நிறைய பேர் இருக்கிறது இந்த பகுதியை சார்ந்தவர்களாக இருப்பாங்க. ஏன்னா இந்த ஏரியாவில் நடுகற்கள் அதிகமாக கிடைக்கின்ற காலகட்டத்தில் இது வந்து ஒரு எப்பயுமே வந்து பவுண்டரியில் இருக்குது. அதாவது வந்து அருவா வடதலை, அருவா நாடு, அருவா வடதலை என்று சொல்வார்கள். அந்த அருவா என்பது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் வந்து வடுகப்பெரு வழி என்ற ஒரு பெருவழி வந்து இந்த வழியாக தான் போகுது. இன்றைக்கு இருக்கிற அந்த பாலாறு அப் டு திருப்பதி வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும். தொண்டை நாடு என்பது வந்து நம்முடைய தமிழகத்தின் வடையில் வந்து திருப்பதி. இந்த பகுதியெல்லாம் அந்த தொண்டை நாட்டினுடைய பகுதியாக இருக்கிறது. இன்றைய பிரசன்ட் நெல்லூர் ஏரியா கூட நம்மளுடைய தொண்டை நாட்டின் பகுதியாக இருக்குது. இந்த சங்க காலகட்டத்தில் சோழருடைய ஆட்சியினுடைய வழி வந்த கரிகால் சில நேரங்களில் இங்கே காஞ்சிபுரத்தினுடைய தொடர்படுத்தி பேசப்படுகின்றார். அதுக்கடுத்து அவருடைய வழி வந்த தொண்டைமான இளந்திரையன் அவருடைய காலகட்டத்தில் நமக்கு வந்து இந்த பகுதி பல இருக்குது. அதே போன்று முதலாக நாடு என்ற டிவிஷன்ஸ், அதாவது ஏன்னா இது வந்து பழமையான ஒரு பண்பாட்டு கூறுகளை உடையதால் ஃபர்ஸ்ட் நாடு என்ற டிவிஷன்ஸ் வர்றது இந்த பகுதி தான், தொண்டை மண்டலம் தான். அதாவது வந்து ராஜராஜ சோழன் வளநாடு என்ற ஒரு பகுதியை ஏற்படுத்தினாலும் அந்த வளநாடுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்தது வந்து இந்த கோட்டங்கள், பல கோட்டங்களாக இந்த பகுதி பிரிக்கப்பட்டது.
அதாவது புலியூர் கோட்டம், புழல் கோட்டம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா. அந்த கோட்டங்கள் கோட்டங்களில் நாடுகள், அந்த நாடு டிவிஷன்ஸ் வந்து வளநாடுன்ற கான்செப்டை உருவாக்குனது வந்து ராஜராஜன். அதுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்தது வந்து அதனால் இங்கே வளநாடுன்ற தொண்டை நாட்டில் ராஜராஜன் காலத்தில் கூட வளநாடு கிடையாது. ஏன்னா அந்த கோட்டத்தையே அவர் ரீட்டைன் பண்ணுறார். மண்டலமாக இருக்குது, ஆனால் அந்த வளநாடுன்ற ஒரு பிரிவு வந்து சோழ மண்டலத்திலையும் பாண்டிய மண்டலத்தில் வருகிறது. ஆனால் அந்த கோட்டங்களை மட்டும் 24 கோட்டங்களாக இது பகுதி பிரிக்கப்படுகிறது. அந்த வகையில் வந்து இந்த தொண்டை மண்டலம் ஒரு மிகச் சிறப்புடைய ஒரு தொடர்ந்த ஒரு பண்பாட்டு கூறுகளை உடையது. சமணமும் இந்த பகுதியில் தான் முதலாக தோன்றுகிறது, இங்கு தான் வளர்கிறது, வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது. சமணம் என்று சொல்லக்கூடிய பௌத்தம் சமணம் ரெண்டுமே என்ட்ராகிற இடமாக தான் இது இருக்கிறது. அதனால் வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் அவர் பல இடங்களை காமிச்சார். எல்லாமே வந்து இன்றைக்கி அவங்க இன்னுமே மக்கள் வந்து இருக்காங்க. அந்த சமணத்தை சார்ந்த இது வந்து அதிகமான சமண கோயில் இருக்கின்ற இடமாகவும் இந்த பகுதி தான் இருக்குது. பௌத்தம் சமணம் வளர்ந்த இப்போ முதல் அந்த செப்பேடு வந்து பல்லன் கோயில் செப்பேடு. அந்த காலகட்டத்தில் வந்து நம்ம ரிஜிட் இதெல்லாம் இருந்தது. சில சிற்பங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இந்த கழுவேட்டத்தில் அதை பற்றி சொல்லுவாங்க. 8000 சமணர்களை கழுவேற்றினார்கள் என்பதெல்லாம் நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம். 8000 என்பது என்னென்னா 8000 அஷ்ட சகச கோத்திரம் என்ற பெயரில் வந்து தான் 8000 ஊர் பேரே கிடையாது. முதல்ல கல்வெட்டில் 8000ன்றது ஒரு 8000 பட்டன் அப்படின்னு தான் ஊர் பேர் வருது. எதார் என்று சொல்வார்கள். எய்தார் அது ஊர் பேர், எதார்னு வரும். அந்த ஒரே ஒரு பிரம்மதேசன்ற ஒரு ஊர் சேர்ந்தான். ராஜராஜ சதுர்வேதி மங்கலம்ன்றது தான் அதோடைய ஒரு ஹேம்லெட் தான் 8000. அது 8000த்தில் சமநிலை கழுவேற்றாங்க. கழுவேற்றத்தில் என்பது வந்து பொதுவாக குற்றவாளிகளை வந்து தண்டனைக்குரிய ஆக்கும்போது மொட்டை அடித்து அந்த கழுது மேலே ஏற்றது இது பண்ணுறதுலாம் அந்த ஃபிகர் இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஈவன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல்லவர் காலகட்டத்தில் வந்து சமணர்கள்லாம் கழுவேற்றினாங்க. அவர் வந்து மகேந்திரவர்மன் வந்து பௌத்தத்திலிருந்து சமணத்திலிருந்து இதுக்கு தமிழுக்கு மாறிட்டார். இதெல்லாம் வந்து பேசப்படுகின்ற செய்திகளை தவிர நமக்கு வரலாற்று ரீதியாக சொல்லப்படுகின்ற கருத்துக்கள். ஏன்னா பல்லவர்கள் வந்து சமணத்தை ஆதரித்தார்கள். முதல் காப்பர் பிளேட்டை அந்த பௌத்த காஞ்சி என்று சொல்லக்கூடிய புத்த காஞ்சி, சமண ஜீன காஞ்சி, விஷ்ணு காஞ்சி, சிவகாஞ்சி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இதில் சமண காஞ்சியில் இருக்கின்ற கோயிலுக்கு தான் அவர் முதல்ல கொடுக்குறார். அந்த காப்பர் பிளேட்டு அங்கே போய் கிடைக்குது, நம்ம தஞ்சாவூரில் கிடைக்குது. ஆனால் அது வந்து சமணப்பள்ளி கொடுக்கப்பட்ட இது. நிறைய கல்வெட்டுகள் சமண சமயத்தை சார்ந்த கல்வெட்டுகள் பல்லவர்கள் வந்து கொடை கொடுத்துருக்காங்க, சோழர்களும் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் இந்த மாதிரி இன்றைக்கு இருக்கிற ஒரு பூத கண்ணாடியை பார்த்துக்கொண்டு அன்றைய வரலாற்றை நான் பார்க்கக்கூடாது என்பதற்கு தான் நான் சொல்ல வருகின்றேன். ஆகவே எல்லா மதத்திற்கும் வந்து ரிலிஜியஸ் டாலரன்ஸ் அந்த இருந்தது, மக்களுக்கு இருந்திருக்கு. எல்லா அரசர்களும் அதை போற்றினார்கள், பாதுகாத்தார்கள். அதனால் வந்து அதை வைத்து கொண்டால் நம்ம ஆய்வுகள் செய்வது என்பது நாம் மறுபடியும் ஆய்வு செய்வதை நோக்கில் தான் இருக்கிறோம். அதனால் வந்து அப்படி பார்க்கும்போது இதில் நான் மனமனு காமிச்சிடறேன், அப்புறம் நான் கல்வெட்டுக்கு வரேன். தொண்டை நாட்டு எல்லைகளாக வந்து அந்த பாலாறு தான் உங்களுக்கு. பாலாறு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம பழைய பாலாறு என்பது வந்து காவேரியினுடைய இப்போ இருக்கிறது வந்து 5வது இடமாக மாறிக்கிறது வந்து ஜாலி சொல்கிறாங்க. இப்போ இருக்கிற காவேரி வந்து 5 டைம்ஸ் இன்னைக்கு மாறி அங்கே போயிடுச்சுன்றாங்க. அந்த காவேரியினுடைய பகுதி தான் இது, பாலாறு தான் பழைய காவேரின்னு கூட சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அந்த வகையில் ஜியாலஜிஸ்ட் வந்து இதை சொல்லியிருக்காங்க. பாலாறு வந்து ஷிரா நதி என்று சமஸ்கிருதத்தில் கல்வெட்டில் வருது. இது வந்து இதான் தொண்டை நாட்டினுடைய சேக்கிரா புராணம். பிற்காலத்தினுடைய இது வந்தாலும் இதனுடைய நாட்டினுடைய இதை பற்றி சேக்கிரா புராணம் சொல்கிறது. இது வந்து சான்றோர் உடைத்த தொண்டை வள்ளுவர், ஆழ்வார்கள், மூவர், நாயன்மார்கள் இவங்களாம் நிறைய தோன்றாங்க. அதெல்லாம் கடிகை, தர்மபாலர், முதல் துணைவேந்தர் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். மருத்துவசாலை இதெல்லாம் நான் சொல்லிடுறேன். அது வரிசை கல்வெட்டுகளும் காட்டிடுறேன். ஆறுகள் பாலாறு, சேயார், வேகவதி, பெண்ணைலாம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லைகள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது வந்து பிற்கால இலக்கியங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இது அருவாவடுதலை வருவாநாடு பற்றிலாம் சொல்லிட்டேன். இங்கே தொண்டைக்கொடி ஆதொண்டை சக்கரவர்த்தி அவன் வந்து பீலி வேலை, இந்த இதெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு, இந்த கதையெல்லாம் தெரியும். பீலி வேலைக்காக பிறந்தவங்க அந்த இதில் வராரு, தொண்டை கொடியை சுற்றி கொண்டு இங்கே வரும்போது அவர் தொண்டைமான இளந்திரையன் ஆகிறார். இதை பற்றி பிற்கால இந்த சங்க இலக்கியங்கள், அதாவது வந்து நம்மளுடைய இதில் வந்து ருத்ரங்கனார் பெரும்பானாற்றுப்படை சொல்லும்போது எப்படிலாம் அந்த இது நமக்கு இன்றைக்கு இருக்க அந்த மாமல்லபுரத்தின் வழியாக வருகின்ற அந்த ஊர் பற்றிலாம் சொல்கிறார். அவர் எப்படி இதுக்கு போகிறாருன்னு சொல்லும்போது மிக சிறந்த ஒரு ஜாகிரபிக்கல் இதெல்லாம் அந்த இதில் பெருமாநாட்டுப்படையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த 2 ஆறுகளுக்கு இடையில் அந்த ஊரெல்லாம் வரும்போது அந்த ஃபிஷர்மேன் ஏரியா எப்படி இருக்கிறது, பரதவர்கள் எப்படி இருக்காங்க, அதே அந்தனர்கள் எப்படிலாம் வாழ்கிறாங்கன்னு பற்றிலாம் சொல்கிறாரு. இப்போ கரிகாலன் காலத்தான் 24 கோட்டங்களாக பிரிக்கிறது. இந்த 24 கோட்டங்களில் வந்து ஏறக்குறைய 23 கோட்டங்கள் வந்து நமக்கு வந்து கல்வெட்டில் வெளியே தெரிஞ்சிருது. ஒரு 2 கோட்டங்கள் நமக்கு அதிகமாக தெரியல. 22 கோட்டங்கள் பற்றி நமக்கு வருது. முக்கியமானது வந்து நாட்டு பிரிவுகள் நிறைய இருக்குது. இதில் நிறைய இப்போ நம்மளுடைய புலியூர் கோட்டம் இன்றைக்கி நம்ம இருக்கிற இந்த இது கோடம்பாக்கம் ஏரியா புலியூர் கோட்டம். அது மாதிரி வந்து எழுமூர் நாடு வந்து எழுமூர் நாடு, அம்பத்தூர் ஒரு நாடு, இது மாதிரி நிறைய ஊர் பெயர்கள்லாம் இருக்குது.
அதனால் இவர் செல்வகுமார் சொல்லும்போது சென்னை பற்றி அதிகமாக சொல்லுங்க அப்படின்னாரு. நிறைய நம்மளுடைய இதில் வந்து செட்டில்மெண்ட்டில் வந்து நிறைய நம்மளுடைய சென்னை மாகாணத்தில் பழமையான கோயில்கள் நிறைய வந்து அழிந்து போய்விட்டது. நிறைய பழமையான கோயில்கள் இருக்கிற ஊர் வந்து சென்னை தான். ஆனால் அந்த பழமையான கோயில்களாக அழிக்கப்பட்டதால் வந்து நமக்கு கல்வெட்டுகள் வந்து மிக குறைவாக கிடைக்கிறது. அதுவும் வரலாற்றில் வந்து அதுக்கு நமக்கு ஒரு பிழையாக நம்முடைய வரலாற்று முழுமையாக தெரியாத அளவுக்கு நமக்கு கல்வெட்டுகள் அழிந்து போயிருக்கின்றன. இதனால் ஏறக்குறைய ஒரு 24 நாடுகள் கோட்டத்துகளில் 23 கோட்டங்கள் பற்றி நமக்கு வந்து தெரிய வருது. இல்லை ஒய்மா நாடோ சேர்ந்துக்கணும். பெருமானப்பாடி கோட்டத்துக்கு இணையானது. பங்கள நாடுன்றது வேலூர் பகுதியில் இருக்க ஒரு நாடு. ஏற்கனவே பல்லவர் கல்வெட்டுகள் வந்து 14 கோட்டங்கள் சொல்லுது. சோழரில் வந்து ஒரு 7 கோட்டங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வருது. இதில் முக்கியமான பல்லவன் கோயில் கோட்டில் 550 மலைபாடு கடாமல் இருக்குது, கோட்டம் உள்ளது. அப்புறம் 1100ஆம் ஆண்டு கல்வெட்டில் வந்து திருவண்ணாமலை கல்வெட்டில் வந்து செப்பு பட்டயத்தில் வந்து 24 கோட்டங்களில் பற்றி சொல்லுது. 79 நாடுகள் இந்த பகுதியில் இருந்திருக்கு. ஆக இந்த நாடு டிவிஷன்ஸை பற்றி சித்தன்னவாசல் கல்வெட்டில் தான் முதல்ல நாடுன்னு வந்தது. சில பேர் நம்ம சொல்லுவாங்க சங்க இலக்கியங்கள் காலகட்டம் வந்து பொதுவாக அதே மாதிரி தான் ஒரு கான்ட்ரவர்சியல் தான். இதுவும் ஒரு இனக்குழு சமூகம் நம்ம வந்து ட்ரைபல் சொசைட்டின்வாங்க. ஆக்சுவலாக காயின்ஸ் வெளியிட்டு இருக்கோம், நாட்டு பிரிவு இருந்திருக்கு, இவ்வளவு இருந்த பிறகு அரசன் வந்திருக்கான். கண்ட்ரோல் தி மார்னிங் சொல்லியிருப்பாரு, தே கண்ட்ரோல் தி ஓவர்சீஸ் ட்ரேட்ஸு, தே வெண்ட் அப் டு ஆப்பிரிக்கா, சீ ரூட்டை கண்டுபிடிச்சி போகிறாங்க, அங்கேருந்து வராங்க, பொண்ணோடு வந்து கரியோடு பெயர்றாங்க. இவ்வளோலாம் கிடைச்ச பிறகு கூட நம்ம ஸ்டில் வி ஹாவ் ட்ரைபல் சொசைட்டின்றது வந்து இன்னும் வரலாற்றை திருத்தி எழுத வேண்டிய காலகட்டத்தில் தான் நம்ம இருக்கின்றோம். அதனுடைய பார்வை வேறு, அவங்களுடைய பார்வை வேறு மாதிரி இருக்கலாம், நம்முடைய பார்வை வேறு மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா இந்த எவிடன்ஸஸ் தான் இருக்கிறத நான் சொல்கிறேன், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அதனால் வந்து இங்கே வந்து நிறைய கோஸ்டல் ரீஜன் நிறைய வந்து செட்டில்மெண்ட் நிறைய இருக்குது, நிறைய துறைமுகங்கள் இருந்திருக்கு. நான் பின்னாடி வரேன், அதை பற்றி பேசும்போது பின்னாடி வரேன். ஒரே நாடு கூட நிறைய ஊர்கள் இருந்திருக்கும். ஒரு நாட்டில் ஒரு ஊர் கூட ஒரு நாடாக இருந்திருக்கு. அதை பொறுத்து நம்ம பேராசு சுப்ராயலு நான்லாம் அதை பற்றிலாம் எழுதியிருக்கோம் நிறைய. அதனால் வந்து ஒரு ஊரை வச்சு கூட ஒரு நாடு இருந்திருக்கு. அந்த அளவுக்கு நம்ம கல்வெட்டுக்கள் நிறைய இருக்குது. நிறைய கல்வெட்டுக்கள் ஏறக்குறைய ஒரு 45,000 கல்வெட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்குன்னா ஏறக்குறைய 20,000 கல்வெட்டுக்கள் இந்த தொண்டை மண்டலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக இன்னும் சொல்ல போனால் பல்லவர்களுடைய பெரும்பாலான கல்வெட்டுகள் தொண்டை மண்டலம் தான் அதிகமாக கிடைச்சிருக்காங்க. இந்த பகுதியில் தான் அதிகமான அரசுகள் பற்றிய குறிப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. அதாவது வந்து சோழர்கள் பாண்டியர்கள் மட்டும் கிடையாது, மற்றவர்கள் சாளுக்கியர்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இருக்கிறது. அப்புறம் வந்து அந்த கர்நாடக பகுதியிலிருந்து வந்த ராஷ்டிரகூட மன்னர்களுடைய குறிப்புகள் இருக்கிறது. நுளம்பர்கள் பற்றிய குறிப்பு இருக்கிறது. வானாதிராயனுடைய முதல் பூர்வீகம் இங்கே தான். நம்ம PS2 பார்த்துருப்போம். PS2 வல்லவராயன் வந்தியத்தேவனுடைய பூர்வீகம் வந்து நம்முடைய பிரசன்ட் திருவள்ளம், குடியாத்தம் பக்கத்தில் இருக்க திருவள்ளம். அதை யாருமே சொல்லியிருக்கோம், வல்லத்தரையன் வந்தியத்தேவன் சொல்லுவாங்க. ஆனால் பெரும்பாலான மிலிட்ரி ஜெனரல்லாம் இந்த பகுதியிலிருந்து சோழ நாட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க ஜெனரலாக இருக்காங்க. அதே மாதிரி பழியன் பல்லவராயன் அவன் தான் கோப்பரஞ்சங்கன் வந்து ராஜராஜ சோழன் 2ஆம் ராஜனை வந்து சிறையில் வைக்கும்பொழுது அதை அவன் குழந்தையை காப்பாற்றி அவனுக்கு அரசுரிமை பட்டம் கொடுக்குற பழையனூருடையான் பழியஞ்சின பல்லவராயன் ஒருத்தர் திருவாலங்காட்டை சேர்ந்தவன். அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதாவது முதல் தளபதினா நந்தவர்மன் செகண்ட் பீரியடில் அந்த உதயச்சந்திரமங்கலம் அந்த ஆர்மாமலை ஓவியங்களை சொன்னார் இல்லையா, ஆர்மாமலை பக்கத்தில் உதயச்சந்திரன் ஒரு ஊர் இருக்குது, உதயச்சந்திரமங்கலம்னு. இட்ஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் தி உதயச்சந்திரவர்மன், நந்திவர்மனுடைய செகண்ட் தளபதி. அவன் வந்து இந்த இந்த பகுதியை சார்ந்தவன் தான். ஆகவே நிறைய மிலிட்ரி வாரியர்ஸு சீப்டன்ஸ் நிறைய பகுதி இருக்கிறதால இங்கே வந்து மிங்கிள் ஆஃப் கல்ச்சராக இங்கே நிறைய பண்பாட்டு சிதைவுகளும் பண்பாட்டு இதுவும் ஒற்றுமையும் ஏற்படுகிறது இந்த பகுதியில். அதனால் வந்து நிறைய அதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் மூவ்மெண்ட், ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிறதால 48,000 குடிகள் வந்து மற்ற ஏரியாவுக்கு போகிறதாங்க நம்ம எல்லாம் சொல்கிறாங்க. ஸோ எல்லைகள் நான் சொல்லிட்டேன், அதுக்கப்புறம் இது சொல்லிட்டேன், பழங்கற்காலத்தையும் சொல்லிட்டேன். இதெல்லாம் தேவையில்லாது, உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போயிடுவோம். ஆண்டாக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், மாணவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறதால ஆண்டாக்ஸ் பற்றிலாம் சொல்ல தேவையில்லை, அதெல்லாம் உங்களுக்கு பார்த்து படிச்சிருப்பீங்க. இதுதான் அந்த அத்திரம்பாக்கம். ஆற்றம்பாக்கத்தில் நிறைய இன்றைய கிழமை நிறைய லோடாக நீங்கள் பேலையத்துக்கு இதை எடுக்கலாம். குடியம்ன்ற குடை வரையலாம், குகைகளை பார்க்கலாம். இது வந்து அந்த பகுதி இங்கே அகழாய்வு பண்ணது தான் சாந்தி பப்பு. இங்கே ஓவியங்கள் நிறைய அதிகமாக ஓவியங்கள் வந்து பழங்கற்கால ஓவியங்கள் அதிகமாக கிடைக்கிறது. அது வந்து பொதுவாக நம்ம வந்து இன்னும் ஓவியங்களுக்கான டேட் நமக்கு கரெக்டாக சொல்ல முடியல. ஒன்று வந்து வட இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பிம்பட்காலாம் வந்து மைக்ரோலித்திக் பீரியட்லன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே வந்து இன்னும் நம்ம பிற்காலத்தாக வச்சுருக்கோம். முதலாக நமக்கு வந்து கீழ்வாழில் கிடைத்த ஓவியங்களில் சிந்துவெளி எழுத்து குறிகள் இருக்கிறதாக SPL சாமி போன்றவங்களாம் சொன்னாங்க. போட்டு அந்த இதில் போகிறது வந்து போட்டுடைய இதெல்லாம் கிடைக்கிறது. அந்த சார் சொன்ன மாதிரி முதல்ல அந்த இனக்குழு வந்து அந்த குழு நடனம் ஆடி அவங்களுக்குள்ள ஒரு தெய்வத்தை, பெண் தெய்வத்தை வழிபடுகின்ற ஒரு ஓவியத்தை வந்து நம்ம வந்து கீழ்வாழையில் பார்க்கலாம். ஒரு
கூடியிருந்து பெண் தான் தெய்வமாக வழிபடப்படுகின்றார். அவர் கூட அந்த ஆந்த்ரபாமிக் ஃபிகர் காமிச்சார். 2 இடத்துல கிடையாது, மோட்டூரில் ஒன்று இதில் கிடச்சி. இது வந்து பின்னாடி கங்கை அம்மன், நீங்கள் குடியாத்தம் பகுதியெல்லாம் போனீங்கன்னா அது வந்து தலையற்ற ஒரு முண்டமாக இருக்கும். அது போன்ற அந்த கங்கை அம்மனாக இங்கே சென்னை பகுதியில் எல்லா பகுதியிலுமே கங்கை அம்மன் வச்சிருவாங்க, தலையை வைக்க வச்சிருப்பாங்க. அது போன்று இன்னைக்கு குடியாத்தம் என்ற இந்த தொண்டைமண்டல பகுதியில் நிறைய இந்த கங்கை அம்மன் திருவிழா சித்திரை மாதம் நடக்கும். அதனுடைய ஃபிகர் தான் வந்து இந்த பகுதியில் நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கிறது. அதனுடைய முன்னோடி வந்து அந்த திருக்கோயிலூர்லேயும் இதில் கிடைக்குது. இது வந்து பெருங்கற்காலம் வந்து அதிகமாக இந்த கீழ்ப்பாக்கத்தில் கூட நமக்கு அகழாய்வு பண்ணியிருக்காங்க, அடையாறுல அகழாய்வு பண்ணியிருக்காங்க. நமக்கு வந்து சர்க்கபோகஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஈமப்பேழை, அது ஒரு பெக்குலியர் வந்து தொண்டை மண்டலத்தில் கிடைச்சிருக்கு அதிகமாக. அந்த ஈமப்பேழை நமக்கு கிடைச்சது வந்து டால்மேட் இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கோம். மற்ற பகுதியெல்லாம் கடற்கரை பகுதியில் முதுமக்கள் தாழிகளும் இந்த ஈமப்பேழைகளும் நமக்கு அதிகமாக கிடைச்சா. அமிர்தமங்கலம், சானூர் போன்ற பகுதியில் ஈமப்பேழைகளில் வைத்து பெட்டி போன்று செய்த படுக்கைகள் வந்து அதிகமாக கிடைத்த இடம் வந்து இங்கே தான். இது அந்த ஃபிகர் காலையே காமிச்சார், மதியம் காமிச்சார் சாரு. இது வந்து சித்தூர் பகுதியில் தொண்டைமண்டலத்தில் ஒரு பகுதியாக இருக்கிற பெண் தெய்வமான அந்த அந்த இது மெகலத்திக்கில் வந்து அந்த ஆந்த்ரபாமிக் ஃபிகர்ன்றோம் இல்லையா, இது பெண் உருவமாகவே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது சித்தூர் பகுதியில். இல்லை, நம்ம பழமனேரி, சித்தூர், திருப்பதி போன்ற பகுதிகளில் வந்து எங்களுடைய நண்பர் அங்கே ராவ் என்பவர் வந்து அந்த பகுதியில் ஆந்திர பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்தவர், பட் அவர் அங்கெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த பகுதியில் இது பெக்குலியராக நமக்கு அந்த தாய் தெய்வ வழிபாட்டுக்கான சின்னங்கள் அதிகமாக கிடைக்கிறது. அதே மாதிரி நம்முடைய கல்வெட்டுக்கள் ஏற்கனவே சொல்லிட்டார், தமிழ் கல்வெட்டுக்கள் வந்து 4 கல்வெட்டுகள் இங்கே கிடைச்சிருக்கு. இது வந்து ஆக்சுவலாக கான்டெம்பரரி டு அசோகா பீரியட். இந்த அதியமான் வந்து 4 அதியமான்கள் சொல்லப்படுகிறார்கள். அதியமான வழி வந்து 4 சத்தியபுதம்ன்றது கே நீலகண்ட சாஸ்திரிக்கே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும்போது அவர் தான் சொன்னார் சத்தியபுதம் என்பது சொல்கின்ற அசோடைய கல்வெட்டில் சொல்லக்கூடிய என்ற அரசு யாருன்னா அதியமான். தமிழ் படுத்தும்போது அதியமான் வருகிறது, அதியமானாக இருக்கலாம். அதன் பிறகு தான் 70 தான் இந்த கல்வெட்டை கண்டுபிடிக்கிறார் நாகசாமி சார். அவர் கண்டுபிடிச்ச போது இந்த கல்வெட்டு வந்து சத்தியபுத அதிய நெடுமான அஞ்சி ஈத்தப்பாழி, சத்தியபுத அதியமான அஞ்சி இந்த படுக்கையை கொடுக்கின்றார். அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே கிடையாது. இதில் எதுவுமே தத்துவங்கள் எதுவுமே பிலாசபிக்கல் இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அதியமான நெடுமானஞ்சி இந்த படுக்கையை கொடுக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதனால வந்து இந்த சத்தியபுத அதிய நெடுமானஞ்சின்ற வந்து நமக்கு அதியமான் நெடுமானஞ்சி, அதியமான் புகுட்டெழுநி, அதியமான் 1, அதியமான் 2 4 பேர் தான் அரசர்கள். அதனால இவர் கான்டெம்பரரி டு அசோகா. அதனால இது அதியமான் நெடுமானஞ்சியினுடைய காலம் வந்து கிமு 3ஆம் நூற்றாண்டு, பொது ஆண்டுக்கு முன் 3ஆம் நூற்றாண்டு இந்த கல்வெட்டின் காலம். அதே மாதிரி வந்து நமக்கு தொண்டூரில் கிடச்சிருக்கு, நெகடூர்பேட்டில் கல்வெட்டு கிடச்சிருக்கு. 5 இப்போ வேலூரில் நம்ம பூங்குண்டம் ஒரு கல்வெட்டு கண்டுபிடிச்சார், தமிழ் கல்வெட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. சங்க காலத்தை சார்ந்த முருகன், அதாவது நம்முடைய இன்றைக்கு இருக்கின்ற எல்லாமே நம்ம எழுதுகின்ற சிறு தெய்வங்கள்லாம் நம்ம பெருந்தெய்வங்கள். அந்த காலகட்டத்தில் இந்த பெருந்தெய்வங்கள் வந்து நம்ம மாற்றிக்கிட்டோம். வேதிக் கல்ட்டு வரும்போது பெருந்தெய்வங்களாக மாற்றிக்கொண்டோம். சிறு தெய்வங்களுடைய கன்வர்ஷன் தான் பெருந்தெய்வங்கள். முருகன் வந்து சுப்பிரமணியர் ஆகின்றார். அந்த சுப்பிரமணியர் ஆகும்போது பல்லவர்கள் காலகட்டத்தில் சோமாஸ்கந்தர் என்ற ஒரு உருவம் உருவாக்கப்படுகிறது. நீங்கள் பல்லவருடைய குடைவரைகளில் பல்லவருடைய கோயில்களை நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலும், நீங்கள் திருவேற்காடு கோயில் உள்ளே போனாலும் அங்கே உள்ளார வந்து சிவன் கோயில் உள்ளார போனாலும் சோமாஸ்கந்தர் பேனல் இருக்கும். பல்லவர் கோயில் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கும்னா கருவறை உள்ள சோமஸ்கந்தர் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அது பல்லவர் கோயில் கண்மூடின்னு சொல்லிடலாம். அதாவது சிவன் பார்வதியுடைய மகனாக முருகன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறார். முருகன் வந்து ஒரு ட்ரைபல் காட், அவர் வந்து வாரியர். அவருக்கு வள்ளி என்ற மனைவி இருக்கின்றார். அதுக்கப்புறம் தெய்வானை என்ற ஒரு மனைவி உருவாக்கி வேதிக் கல்ட்டா மாற்றப்படுகின்றார். இதுதான் வந்து அதாவது வந்து அமால்கமேஷன் வித் வேதிக் கல்ட்டா மாறும்போது அது வந்து கிபி 3-4ஆம் நூற்றாண்டில் மாறுகின்ற மால் வந்து திருமாலாகிறார், கொற்றை வந்து துர்கை ஆகின்றார். அதே மாதிரி மூத்த தேவி வந்து மூதேவி ஆக்கி வழிபடுறதில்ல, அவள் வந்து முன்னர் பிறந்தவள். அது நீங்கள் காஞ்சிபுரம் கோயிலுக்குள்ளே போனீங்கன்னா தெரியும். அங்கே காமாட்சியை வழிபடுறதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி இருக்கிற கோயிலில் சாமி ஒரு குங்குமம் கொடுப்பாங்க, அந்த முகத்தில் பூசிட்டு வாங்க, அவலட்சுமின்னு சொல்லுவாங்க. அவள் தான் மூத்த தேவி. அவளுடைய இது வந்து 8ஆம் நூற்றாண்டு. அதிகம் மூத்த தேவி கிடைக்கின்ற இடம் வந்து தொண்டை மண்டலம். அதே மாதிரி 7 கன்னிகள் அதிகமாக கிடைக்கின்ற இடம். இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய தொண்டை மண்டலத்தை சார்ந்த தெய்வ உருவங்கள். இதெல்லாம் நடுகள். அதே போன்று எழுத்து அமைதியை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழிலிருந்து வட்டெழுத்து தமிழ் பிரிகிறது. இந்த தமிழ் வட்டெழுத்து விவரம் அதுவும் நிறைய தேரி இருக்கு. வட்டெழுத்து வேற எந்த வந்துடுவாங்க. 2லிருந்து பிரிகின்ற எழுத்துக்கள் வந்து தொண்டை மண்டலம் தான் கிடைக்கிறது. 2 ஒரே கல்வெட்டில் கிடைக்கிறது. பூங்குண்டனே ஒரு கல்வெட்டை கண்டுபிடிச்சிருக்கா, அகரம்சேரி என்ற ஊரில் இருக்கிறதுல வட்டெழுத்தும் இருக்கும் தமிழும் இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து நிறைய வந்து லாங்குவேஜஸும் ஸ்கிரிப்டை நிறைய வளர்கின்ற மாவட்டமாக இந்த தொண்டை மண்டலம் இருக்கிறது. அதில் வந்து நடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா கோர் ரீஜியன், பல்லவர் இதில் கோர் ரீஜியனில் காஞ்சிபுரம் சுற்றி இருக்கிற இடங்களில் தமிழ் எழுத்துக்கள் இருக்கும், கல்வெட்டுகள் இருக்கும். அந்த பெரிஃபரல் ரீஜனில் சுற்று வட்டாரங்களில் மக்கள் வழக்காக வட்டெழுத்து. முன்னாடி நாங்கள் நினைச்சோம், நான் கூட அதான் சொன்னேன், நம்மளுடைய தேரிகள் மாறும்போது சான்றிதழ் கிடைக்கும்போது மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். முதல்ல அது பாண்டியர் எழுத்துன்னு சொன்னோம் ஸ்கிரிப்ட். ஏன்னா பாண்டியர்களுடைய ராயல் ஸ்கிரிப்டா வட்டெழுத்து இருந்ததால
அவங்களுடைய காப்பர் பிளேட்ஸ் முழுதும் மோஸ்ட்லி வந்து ரிட்டன் இன் வட்டெழுத்து. அதனால் வட்டெழுத்து வந்து பாண்டியனுடைய ஸ்கிரிப்ட், ராயல் ஸ்கிரிப்ட் நம்ம சொல்லி கொண்டிருந்தோம், படித்து கொண்டிருந்தோம். ஆனால் அதன் பிறகு வந்து 70-80களில் தமிழ்நாடு தொழில் ஆய்வுத்துறை நம்முடைய திருவண்ணாமலை, தருமபுரி மாவட்டங்களில், வேலூர் மாவட்டங்களில் அதிக அளவு நடுகர்கள் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது பாமர மக்கள் பயன்படுத்திய எழுத்தாக வட்டெழுத்து இருந்திருக்கிறது. அதனுடைய காலம் பாண்டியனுடைய வட்டெழுத்துக்கள் விட்டு முதன்மையானது, இயர்லியானது. அதனால் இங்கே பகுதியில் வந்து வட்டெழுத்தும் தமிழும் ஒருங்காக தனியாக பிரிந்து, தமிழ் பிராமியிலிருந்து பிரிந்து, தமிழ் என்று சொல்லக்கூடிய தமிழ் பிராமியிலிருந்து பிரிந்து செல்கிறது. அதற்கான கல்வெட்டுகள் இங்கே இருக்குது, நிறைய கிடைச்சிருக்கு. அதாவது அகரம்சேரி, எழுத்தனூர், நிறைய நடுகர்களில் தமிழும் இருக்கும், தமிழ் எழுத்தும் இருக்கும், இதுவும் இருக்கும். அதே மாதிரி சித்தனை வாசல்லையும் கிபி 5ஆம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டில் தமிழ் இருக்கும், வட்டெழுத்து கல்வெட்டு இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து சேலத்தில் இருக்க அம்மன் கோயில் பட்டிலே தமிழ் இருக்கும், வட்டெழுத்து இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து ஈரோட்டில் இருக்கின்ற நம்முடைய இசைக்கல்வெட்டில் வந்து தமிழ் இருக்கும், வட்டெழுத்து இருக்கும். இரண்டும் ஒரே தாயிலிருந்து பிறக்கிறது, இரண்டாக பிரிக்கிறது. ஒரு மக்கள் வந்து வட்டெழுத்து எடுத்துக்கிறாங்க, சில பேர் தமிழ் எடுத்துக்கிறாங்க, அது தமிழை இவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ சங்க காலத்துக்கு பிறகு இந்த பகுதி வந்து பல்லவருடைய ஆட்சிக்கு வருகிறது. அப்போ தான் முதலாக இந்த பகுதி வந்து அந்த வைதிகத்துக்குட்பட சமயத்துக்காக மாறுகிறது. கடவுள்கள் மாற்றப்பட நிறைய குடைவரைகள் வருது. அதுவரை நமக்கு அழியக்கூடிய பொருட்களை தான் நம்ம கோயில் கட்டுறோம். அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்க காலத்தினுடைய முருகன் கோயில் நம்முடைய சால்வங்குப்பத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அது கண்டுபிடிச்சது நான் தான். அப்புறம் ஏஎஸ்ஐ வந்து அட்வைஸ் பண்ணாங்க, எஸ்குவேட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் இருக்கும்போது அங்கே. அதனால் இது முதல்ல நாங்கள் பல்லவர் கோயில் நினச்சோம். அதுக்கப்புறம் வந்து சங்க காலத்து கோயில் என்று தெரிஞ்சது. ஆகவே கடற்கரை பகுதியிலும் முருகன் வழிபடப்பட்டான் என்பது நமக்கு இந்த இது மாதிரி. வட்டெழுத்து கல்வெட்டு இங்கே நிறைய கிடைக்கிறது. அதிகமாக தமிழ்நாட்டில் நடுகர்கள் கிடைக்கின்ற இடம் வந்து இந்த தொண்டை மண்டலம் தான் அதிகமாக. பிராகிருதம் அவருடைய முதல்ல தெரியும். நம்முடைய இங்கே வரும்போது பல்லவர்களுக்கு தமிழ் தெரியாது. அதனால் வந்து அவங்களுடைய அபிஷியல் லாங்குவேஜ் வந்து பிராகிருதம். தே வேர் ஃப்ரம் ஆந்திரா. அந்த ஆந்திராவிலிருந்து விசுகுண்டீஸ், அந்த சாலங்காயனார்ஸ், இவங்களுடைய நூற்றுவன் கண்ணனார் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அவங்களுடைய சபார்டினேட்டாக இருந்து காஞ்சிபுரத்தில் வந்து அந்த சங்ககால சோழர்கள் பாண்டியர்களுடைய இது முடிஞ்ச பிறகு இந்த பகுதிக்கு வந்து வரும்போது அவங்க வந்து முதலாக பிராகிருதத்தில் தான் செப்பு பட்டயங்கள் வெளியிடுறாங்க. பிராகிருதத்தில் தான் அவங்க முதல்ல பேசுகிறாங்க. அப்புறம் வந்து சமஸ்கிருதத்திற்கு மாற்றப்படுகிறது. அவங்களுடைய செப்பு பட்டயங்கள் முழுவதுமாக முதல் பகுதி சமஸ்கிருதத்தில் அல்லது பிராகிருதத்தில் இருக்கும். இரண்டாம் பகுதி மக்களை சென்றடைகின்ற பகுதி வந்து தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கும். ஆனால் கல்வெட்டுகள் முதலாக தொடங்கியவர் வந்து நம்முடைய நந்திவர்மன் காலத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் மகேந்திரவர்மன் தான் அதிகமான தமிழ் கல்வெட்டுகளை வெளியிட்டார். அவருடைய கல்வெட்டுகள் தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக இருக்குது. குடைவரைகள் அவருடைய காலகட்டத்தில் தான் இருக்குது. ஆனால் குடைவரைகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அதிகமான குடைவரைகளில் முதல் குடைவரை வந்து தமிழ்நாட்டில் வட தமிழகத்தில் தான். நம்மளுடைய இதில் தான் மண்டகப்பட்டுன்னு சொல்ல முடியாது. அதுக்கு முன்னாடி சில குடைவரைகள் இருக்கிறது. அது வந்து எழுத்துக்களற்ற. ஆனால் சொல்கிறாரு அந்த கல்வெட்டில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் வந்து இந்த அழியக்கூடிய பொருட்கள் இல்லாமல் அழியாத இதில் நான் குடைவரை கட்டுறேன்னு மண்டகப்பட்டு சொல்கிறாரு. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அந்த கட்டடக்கலை கூறுகளில் வந்து வல்லம் கொஞ்சம் ஏர்லியாக இருக்கலாம். இங்கே இருக்கிற நம்ம வல்லம், செங்கல்பட்டில் இருக்கிற வல்லம் இருக்கலாம். சிலது ஹட் டைப்பில் சில குடைவரைகள் இருக்கிறது. அந்த இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஏர்லியாக இருக்கலாம். பிள்ளையார்பட்டி வந்து தமிழகத்தில் வந்து ஒரு பழமையான குடைவரை. திருமயத்தில் இருக்கிற பாண்டியர்கள் தான் குடைவரை முதல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஏன்னா நமக்கு வந்து நம்முடைய இயற்கை வழிபாட்டு கட்டிடங்கள் முழுவதுமாக அழியக்கூடிய பொருட்களை தான் கட்டுங்க. மரம், சுதை, சுண்ணாம்பு, அதான் இட்டிகை, நெடுஞ்சோறு, விட்ட விழுந்தன்னு சங்க காலத்தில் சொல்லப்படுகிறது இல்லையா. நிறைய கோயில்கள் அழிந்து விட்டது. இதில் வந்து காவேரி கரையில் வந்து 70 கோயில்களை வந்து இவர் கட்டுறதா கூட ஒரு கோயில் கூட கிடையாது. ஏன்னா அழியக்கூடிய பொருள் இது. ஏன்னா நமக்கு வந்து ஸ்டோன் இஸ் நாட் ஏ இது இந்த மெட்டீரியல் கிடையாது, ஆஸ்பீஷியஸ் மெட்டீரியல் கிடையாது. நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் பெருங்கற்காலம் எல்லாம் மெகலிஸ்ட் எடுக்கிறதெல்லாம், கருங்கல் எடுக்கிறது, நடுகல் வைக்கிறதெல்லாம், இறந்தவர்களுக்கு எடுக்கின்றதெல்லாம் கருங்கல், அழியாத பொருளை தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். அதனால தான் கோவலனுக்கு கூட கண்ணைக்காக போயிட்டு இமயமலையில் போய் கல் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்களாம். அதனால் வந்து நமக்கு வந்து அழியக்கூடிய, இன்றைக்கி கூட நீங்கள் தொண்டை மண்டலத்தில் கொலைக்கெல்லாம் பேசுவாங்க, கல் எடுத்து கர்மாந்திரம் பண்ணிட்டானுவாங்க. கரெக்டாக ஒருத்தர் உருப்படியில் நான் பையன் உருப்பிடனா உனக்கு கல் எடுத்து கர்மாந்திரம் பண்ணிட்டேன், ஏன்னா உருப்படாமல் போகிற. கல் எடுத்தல் என்பது வந்து நமக்கு கிடையாது. கிபி 3ஆம் நூற்றாண்டு வருகிறது. Pallavas and Pandyas introduced first time from the Jains and Buddhist இருந்து கேவ் ஆர்கிடெக்சர் வருது. கேவ் ஆர்கிடெக்சர் வட இந்தியாவில் கிமு 3ஆம் நூற்றாண்டு அசோன் காலகட்டத்திலே வந்துடுது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் கிபி 4ஆம் நூற்றாண்டு தான் வருது. அதனால் அதிலிருந்து வந்து கட்டளையாக பாடல் பட்ட தலங்கள்லாம் கட்டளையாக மாற்றப்படுகிறது. அதனால் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த கல்வெட்டுகள்லாம் நிறைய அழிஞ்சு போயிருக்கலாம். அது மட்டும் கல்வெட்டுகள் மட்டும் தனியாக கல்வெட்டு, மகேந்திரன் கல்வெட்டுலாம் தனியாக பாறையில் எழுதியிருப்பாங்க, தனிக்கல்லில் எழுதியிருப்பாங்க. கல்வெட்டு வரலாற்று சிறப்புகள் தொண்டைமண்டலம் குறிப்பாக சொல்லிட்டு நான் முடிச்சிடுறேன். இந்த தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு 20,000 கல்வெட்டுகள் தொண்டைமண்டலத்தில் மட்டும் இருக்கும். பல்லவர்கள்,
பாண்டியர்கள் கல்வெட்டுகள், பல்லவர் கல்வெட்டு, சம்புராயர் கல்வெட்டுகள், முத்தரையர் கல்வெட்டுகள். முத்தரையர்னா நடுகளில் வரும். முத்தரையருடைய ஏரியாஸ் ரெஃபரன்ஸ் கூட நமக்கு இங்கே தான் இருக்குது. மூத்தராஜா அப்படின்னு வரும்போது இங்கே தான் கிடைக்குது. அந்த வானாதிராயர்கள் கல்வெட்டு, திருவள்ளம் பகுதியில் வானாதிராயர்கள் வந்தியத்தேவன், அந்த அவங்களுடைய கல்வெட்டு திருவள்ளம் இதிலே இருக்கும். அதே மாதிரி நுளம்பர்கள் கல்வெட்டு இருக்குது, சலுக்கியர்கள் கல்வெட்டு இருக்குது, ராசகுடியுடைய கல்வெட்டு இருக்குது. இத்தனை கல்வெட்டுகள் பார்க்கும்போது நிறைய அதிகமாக கல்வெட்டுகள் எல்லா டைனாஸ்டி இருக்குது இந்த பகுதி தான். அதில் குறிப்பாக மருத்துவம் பற்றி சொல்கிற கல்வெட்டு வந்து மகேந்திரனுடைய ஒரு பர்சனல் டாக்டரே வந்து சிறுவாக்கம்ன்ற ஊரில் காஞ்சிபுரத்தில் ஸ்டேட் ஆகிற தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. மகேந்திர போத்தரசர் பெருமருத்துவனாறு சேவித்த தேவகுலம். தேவகுலம் அவர் வேற ஒன்று சொன்னார் இல்லையா, இங்கே தேவாரம். நமக்கு இந்து கோயில்கள் வந்து தேவகுலம் என்று அழைக்கப்பட்டது. வல்லத்தில் வந்து தேவகுலம் தான். வல்லத்தில் இருக்கிற கல்வெட்டு மகேந்திரன் தேவகுலம் தான். மகேந்திர போத்தரசு அரசர் மகேந்திர பிரியரசு செய்வித்த தேவகுலம்னு வரும். ஆனால் தேவகுலம் என்றால் அந்த குடைவரை குடைந்து, ஆனால் அங்கே இருக்கிற சிறுவாக்கத்தில் இருக்கிறது ஒரு இது பிரிக் ஸ்ட்ரக்சர், வெறும் ஸ்லாப் மட்டும் தான் இருக்கும். ஒரு டாக்டர், பர்சனல் டாக்டர் இருந்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் வந்து சிறப்பாக சொல்ல வேண்டாம், பல ஊர்களில் வந்து மருத்துவம் இருக்குது. ஏதோ மருத்துவம்லாம் வந்து யூரோப்பியன்ஸ் வந்த பிறகு தான் வந்திருக்குன்னா இல்லை, ஆப்ரேஷனே பண்ணியிருக்காங்க. ரண வைத்தியர், அறுவை மருத்துவர் அப்படின்னு கல்வெட்டில் வருது. அறுவை மருத்துவர் இது நான் இதில் வந்து இந்த நம்மளுடைய ஸ்ரீரக கல்வெட்டிலையும் சரி, ராபக்கா கல்வெட்டிலையும் சரி ரண வைத்தியர்னு வர அவங்களுக்கு நிறைய ரெமுனரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து திருமுக்கூடல ஒரு ஹாஸ்பிட்டலே இருந்திருக்கு. 15 பேர் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகி அவங்களுக்கு என்னென்ன மருந்து கொடுக்கணும், என்னென்ன ஒரு அதுவும் வந்து நேச்சுரல். அது திருமுக்கூடம் 3 ஆறுகள் சேர்கின்ற இடம், அதாவது சேயாறு, வேகவதி ஆறு, பாலாறு 3 இடம் சேர்க்கின்ற இடத்துல ஹாஸ்பிட்டல் வச்சிருந்திருக்கான். அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து மருத்துவம் நடந்திருக்கு. என்னென்ன மருந்து என்னென்ன கொடுக்கணும், சனிக்கிழமைனா அவங்களுக்கு சனிக்கிழமை சனி நீராத்துக்கு நல்லெண்ணெய் கொடுத்துருக்காங்க. அது மாதிரி வந்து அந்த மருத்துவ வந்து வீரராஜேந்திர கல்வெட்டு இந்தியாவில் மிக மிக நீளமான கல்வெட்டு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்ணை மூடின்னு சொல்லலாம், திருமுக்கூட கல்வெட்டு. அந்த வீரராஜேந்திரனுடைய கல்வெட்டு மிக நீளமான கல்வெட்டு. வட இந்தியாவில் கூட இது ஒரு கல்வெட்டுலாம் சின்ன சின்ன கல்வெட்டு தான். சந்தேவர் பெரிய கோயில் பெரிய கல்வெட்டு, ராஜராஜன் கல்வெட்டுலாம் இருக்குது. அதை விட நீளமான கல்வெட்டு வீரராஜேந்திரனுடைய திருமுக்கூட கல்வெட்டு தான். இது வந்து மருத்துவத்தை பற்றி சொல்லுது. கடிகை பற்றி நிறைய கல்விக்கூடங்கள் இந்த பகுதியில் இருந்திருக்கு. காஞ்சிபுரமே உங்களுக்கு கடிகை தலம், சோழிங்கர் ஒரு கடிகை தலம். அதனால தான் மயூர சர்மன்லாம் வந்து இங்கே வந்தான் அந்த கதையெல்லாம் இருக்கு இல்லையா. அதனால தான் இங்கேருந்து ஒரு தர்மபாலர்லாம் அங்கே போகிறாரு. இங்கேருந்து நம்மளுடைய வர்மாலாம் சர்மா, அதை உங்களுக்கு தெரியும். பல்லவர்கள் வந்து தேவர் பிராமின்ஸ், அவங்க வந்து பாரத்வாஜ கோத்திரத்தை வழி தோன்றிய பல்லவர் குல திலகம். தே பிகம் வர்மா. சர்மாலாம் வர்மா ஆயிட்டாங்க. வர்மான சத்திரியர் ஆகிறாங்க, பிரம்ம சத்திரியர் ஆகிறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து இந்த பகுதியில் வந்து வார் மற்றும் பல இசை எல்லாமே. மகேந்திரனும் பெரிய ஒரு லேண்ட் ஸ்காலர். அவருடைய இந்த கல்வெட்டு வந்து நம்மளுடைய இதில் இருக்க கல்வெட்டை வந்து அவர் வந்து மத்தவிலாச பிரகசனம்ன்ற ஒரு நூலை எழுதுறாரு. இன்னும் 2 நூலை பற்றி அந்த குறிப்புகளாக இருக்குது. அவர் வந்து விசித்திர சித்தன் நிறைய 108 டைட்டில்ஸ் வச்சிருக்காரு. ஸோ அந்த வகையில் வந்து நிறைய லேர்னிங் சென்டர் இந்த பகுதியில் இருந்திருக்கு. அதே போன்று 8000 வந்து பெரிய ஒரு ஆசிரியருடன் விடுதியுடன் கூடிய ஒரு கல்லூரி இருந்திருக்கு. 450 மாணவர்கள் படித்திருக்காங்க. இந்த சப்ஜெக்ட் நடத்துறவங்களும் இவ்வளோ சம்பளம்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட் சப்ஜெக்ட்னா அவங்களுக்கு சம்பளம் அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க. குறைவான சப்ஜெக்ட்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் நடத்துறது தகுந்த மாதிரி சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க. 450 மாணவர்கள் தங்கி படித்து விடுதி வசதியுடன் கூடிய ஒரு மருத்துவம்ல ஒரு கல்லூரி இருந்திருக்கு. கல்லூரிகள் பல இடங்கள்ல இருந்திருக்கு. காஞ்சிபுரம் கைலாசநாதர் கோயிலே கல்லூரின்னு தான் சொல்லுவோம். அந்த கோயில் வந்து கல்லூரியாக இருந்திருக்கிறது. அதனால் கோயில்கள் வெறும் நாட் ஒன்லி ஃபார் ரிலீஜியஸ் பர்பஸ், அது வந்து இந்த பைவட்டல் ரோல் அதுக்கு இருந்திருக்கு அந்த காலகட்டத்தில். ஸோ அதனால் கோயில் நிர்வாகிகள் இருந்திருக்காங்க. எல்லைப்புற கல்வெட்டுகளில் வந்து நிறைய பள்ளிப்படை கோயில்கள். இந்த ஏர்லியஸ்ட் பள்ளிப்படை கோயில் வி ஹேவ் இன் தொண்டைமண்டலம் ஒன்லி. அதை வந்து சோழபுரம் சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நீங்கள் வேலூர் பகுதியில் போனீங்கன்னா கோல்டன் டெம்பிள்ஸ் ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அங்கே போனீங்கன்னா சோழபுரம்னு ஒரு ஊர் இருக்குது. அதுதான் ஏர்லியஸ்ட் பள்ளிப்படை. ஏன்னா இந்த ஹீரோ ஸ்டோனுடைய வர்ஷிப் தான் பின்னாடி வந்து பள்ளிப்படை கோயிலாக மாறுகிறது. அதுக்கு அடுத்தது வந்து அரிஞ்சகி ஈஸ்வரம் என்று சொல்லக்கூடிய மேல்பாடி, திருவள்ளத்துக்கு அடுத்து மேல்பாடின்றதுல நான் சொன்ன ஏற்கனவே பார்டர் ஏரியா. ஸோ அங்கே வந்து ராஜராஜன் வந்து அவனுடைய தாத்தாக்கு அரிஞ்சகி ஈஸ்வரன் பள்ளி, தொண்டைமாநாட்டு துஞ்சிய தேவருக்கு காலாசியில் ஒரு பள்ளிப்படை கட்டுறாங்க. ஸோ அந்த பள்ளிப்படை வந்து இன்னைக்கு நம்ம தேடிக்கொண்டிருக்கோம். ராஜேந்திரனுடைய பள்ளிப்படை எங்கே இருக்கிறது எல்லாம் சொல்லிட்டு பிரம்மதேசத்தில் இருக்கிறது. ஏன்னா வீரமாதேவி அங்கே உயிர் நீத்தாள்னு ஒரு கல்வெட்டு இருக்கு. ஆனால் அது ஆக்சுவலி அந்த கோயில் வந்து ஏர்லியஸ்ட் பல்லவர் டெம்பிள். அது வந்து இஸ் நாட் ஏ பள்ளிப்படை ஆஃப் ராஜேந்திர சோழா. அங்கே அவர் வந்து அவன் மனைவி வீரமாதேவி வந்து இறந்தாள். அதாவது வந்து தன்னுடைய கணவர் இருந்ததால வந்து வீரமாதேவி இறந்ததற்காக ஒரு தண்ணீர் பந்தல் எடுக்கிறதுக்கு அவங்க அண்ணன் தமையன் வந்து, ஏன்னா அவன் வந்து நெருப்பில் இருந்தால வந்து அவன் மனம் சாந்தி அடைய வேண்டும் என்று ஒரு தண்ணீர் பந்தல் வைக்கின்றான். ஏன்னா அது வந்து த ரோட் லீட்ஸ் டு திருப்பதி போறவங்களுக்குலாம் அந்த வழியாக ஒரு தண்ணீர் பந்தல் அமைத்து கொடுக்குறது பிற்கால கல்வெட்டில் வருது. பின்னாடி சோழர் கல்வெட்டில் ஒரு கல்வெட்டில் வருது. ஏன்னா அங்கே வந்து அது வந்து பல்லவர் கால பள்ளிப்படை கோயில். அது வந்து பள்ளிப்படை கிடையாது. ஆனால் நம்ம அந்த பிரம்மதேசன்றது வந்து செய்யார் பகுதியில் இருக்குது, வந்தவாசி செய்யார் பகுதியில் காஞ்சிபுரம் பக்கத்தில் இருக்குது. அது வந்து ராஜேந்திரனுடைய பள்ளிப்படை என்று தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். அது பள்ளிப்படை கிடையாது. ஆனால் அங்கே அது உருத்திர மாகேஸ்வர் கோயில்.
அதனால் அங்கே வந்து ஒரு கோயில் பக்கத்தில் எங்கேயோ இருந்திருக்கணும். தேடி பார்த்தாலும் அது கிடைக்கும். தேடி பார்க்கணும் நிறைய. அதனால் அப்புறம் வந்து எல்லைப்புற பள்ளிப்படை பார்த்திவேந்திரமன் அது ஒன்று இருக்குது. நான் PS2ல நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம். பார்த்திவேந்திரமன் யார், ஆதித்த கரிகாலன் யாருன்னு இதில் நிறைய கன்ஃபியூஷன்லாம் இருக்கும். நம்ம ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் போகிற கே நீலகண்ட சாஸ்திரி சொல்லியிருக்காரு, பார்த்திவேந்திரமன் ஆல்சோ கிளைம் தட் ஈ கட் த ஹெட் ஆஃப் வீரபாண்டியா. அப்போ இங்கே கரிகாலனுடைய ஆதித்த கரிகாலனுடைய கல்வெட்டுக்கள் முழுவதுமாக கிடைக்கின்ற இடம் தொண்டைமண்டலம் மட்டும்தான். சோழ நாட்டில் கூட கிடையாது. ஆதித்த கரிகாலனுடைய கல்வெட்டுகள் அனைத்தும் கிடைக்கின்ற இடம் தொண்டைமண்டலம். அதே காலகட்டத்தில் பார்த்திவேந்திரன்ற பேர்லையும் கல்வெட்டுகள் இருக்கு. அவனை வந்து கோப்பரகேசன் பேர் வச்சுக்கிறான். ஆதித்த கரிகாலன் கோப்பரகேசன் வச்சுக்கிறான். அவனை வந்து பாண்டியன் வீரபாண்டியன் தலை கொண்டு வச்சுக்கிறான். இவனை வாழ்வேன். அதனால சில நேரங்களில் வந்து ஆதித்த கரிகாலனும் பார்த்திவேந்திரமான இண்டிபெண்டாக செயல்பட்டிருக்கலாமோ, அதாவது நீலகண்ட சாஸ்திரி அதை டவுட்டை இது பண்ணுறாரு. அதனால் வந்து பார்த்திவேந்திரன் வேறு ஆதித்த கரிகாலன் வேறுன்னு இன்னும் ஆசிரியர்கள் வந்து வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இன்னும் ஒரு முடிவு வராமல் இருக்கின்ற கொஸ்டின் மார்க் போட்ட நீலகண்ட சாஸ்திரிக்கும் இன்னும் பதில் சொல்ல முடியாமல் நாமளும் இருக்கின்றோம். அந்த வகையில் அதிகமாக கல்வெட்டு பார்த்திவேந்திரன் கல்வெட்டு இந்த பகுதியில் கிடைக்கிற ஆதித்த கரிகாலன் கல்வெட்டு. வந்தியத்தேவன் ஹீரோவாக இருந்தாலும் வந்தியத்தேவனுடைய கல்வெட்டு 7 கல்வெட்டுகள் தான் மொத்தம் டோட்டலாக. அவன் மனைவி வரும்போது 7 கல்வெட்டு தான் கிடைக்கும். அதில் வந்து அவனுக்கு 3 மனைவிகள், ஒரு மனைவி இல்லை. அதில் வந்து பிரம்மதேச கல்வெட்டிலே 3 மனைவிகள் பற்றி குறிப்புகள் இருக்கிறது. அந்த 3 மனைவிகளை பற்றி குறிப்புகள் இருக்குது. அவன் வந்து நிறைய இந்த பகுதியிலும் பண்ணியிருக்கான். அதனால் வந்து அதிகமாக வந்து அந்த ஹீரோவாக இருந்தாலும் அந்த கல்வெட்டுகள் குறைவாக தான் இருக்குது. படத்தலைவர்கள் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். மாமல்லையில் வந்து கல் தச்சரை பற்றி நம்ம குறிப்பு இருக்கிறது. அந்த ஏகாத பெருந்தச்சன் அதெல்லாம் இருக்கும். அப்புறம் மாமண்டூரில் பட்டப்பேர் மத்தவிலாச பிரகசனன்றதுக்கு தவிர 2 இது இருக்குது. அவங்க வந்து விசித்திர சித்தான் மியூசிக்கில் பெரிய நோட்டேஷன்ஸ்லாம் எழுதியிருக்காரு. மண்டகப்பட்டு வந்து கட்டடக்கலை பற்றி சொன்ன மாதிரி ஏத தனிஷ்டக மதுரமலோ அப்படின்றது பற்றி குறிப்பு இருக்குது. இதில் நான் ஒரு ஒன்லைன் ஆன்சருக்கு தான் நம்ம பதில் சொல்கிறேன். ஏன்னா இதெல்லாம் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கல்வெட்டுலாம் நிறைய இருக்குது. நிறைய சோஷியல் எக்கனாமிக் எல்லாமே ரொம்ப கல்வெட்டுகள் படித்தீங்கன்னா வெறும் அரசர் மட்டும் இல்லை, நம்ம எப்படிலாம் வாழ்ந்திருக்கோம், இப்போ எப்படி ஆகிட்டோம் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் நம்ம அந்த கல்வெட்டு மூலயமா பார்த்துடலாம். அந்த வகையில் கல்வெட்டுகள் வந்து நிறைய செய்திகளை தருகிறது. அது காஞ்சிபுரம் நான் சொல்லிட்டேன், அந்த கல்வெட்டை பற்றி சொல்லிட்டேன். திருமுக்கூடல், அது திருமுக்கூடலை பற்றி சொல்லிட்டேன். 8000 பற்றி சொல்லிட்டேன். குடவாலை முறை, முக்கியமாக குடவாலை முறை பற்றி சொல்லணும். எலெக்ஷன் சிஸ்டம் நமக்கு வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற எலெக்ஷன் சிஸ்டம் வந்து ஆக்சுவலாக போலண்ட்லேருந்து வந்தது, யூரோப்பியனுடைய இது அதுவும் அப்படி நம்ம நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். ஏறக்குறைய ஒரு 917ஆம் ஆண்டு 919 921 2 கல்வெட்டுகள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அங்கே மட்டும் கிடையாது, மற்ற இடங்களில் குடவாலை முறை நடந்திருக்கு. பட் அந்த எலெக்ஷன் சிஸ்டம் எப்படி நடக்கிறதுன்னு சொல்ல கல்வெட்டு வந்து அதிகமாக வந்து நம்ம என்ன இதில் தான் கிடைச்சிருக்கு. நம்மளுடைய அந்த உத்திரமேருடைய கோயில் போய் பார்த்தோம்னா எலெக்ஷன் சிஸ்டருடைய ஒரு நடக்கிற இடமாவே இருக்கும். ஒரு ஆஃபீஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். கோயிலை விட ஆஃபீஸ் மாதிரி ஒரு மண்டபம் இருக்கும். இன்றைக்கி இருக்க பிரசிடன்ட் பஸ் ஸ்டாண்ட் தான் மக்கள் கூடுகின்ற இடமாக இருந்திருக்கிறது. அந்த பகுதியில் வந்து அவன் வந்து சொல்கிறான் 70 வயதுலேருந்து 35 வயதுலேருந்து 70 வயது இருக்கும். வயது பற்றி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். அவர் படித்திருக்க வேண்டும். அது வந்து பின்னாடி 921 வந்து அதை மாற்றுறாரு. அறவேலின்றதை கால்வேலி மாற்றுறாரு. அவர் வந்து வேதங்களில் சிறந்தவராக இருக்க வேண்டும்னு ஏதாவது ஒரு பிராமணங்கள் தெரிஞ்சால் போதும், ஒரு புராணம் தெரிஞ்சால் போதும்னு மாற்றிடுறாரு 2வதுல. அதே போன்று வந்து கால்வேலி இருந்து அரிக்கால்வேலி இருந்தால் போதும்னு மாற்றுறாரு. அதாவது கணக்கு காட்ட வேண்டும். இப்போ கணக்கு காட்டணுன்றது இல்லையா, அதை காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி பல வாரியங்கள், அதாவது 5 மினிஸ்ட்ரி சேர்ந்து ஒரு வாரியம், 5 பேர் சேர்ந்து ஒரு வாரியமாக இருக்கிறது. ஏரி வாரியம், சமச்ச வாரியம், நிறைய வாரியங்கள் இருக்குது. ஒரு 5 வாரியம் தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் காவிரி பக்கத்தில் நிறைய வாரியங்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. நிறைய ஊரில் இருக்குது. நம்மளுடைய திருநின்ற ஊரில் வாரியம் இது இருந்திருக்கு. அந்த சபா, அதாவது வந்து லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இது எலெக்டட் பாடிஸ் இருந்திருக்காங்க. இது வந்து அதிகமாக இந்த எலெக்டட் பாடிஸ் இருக்கின்ற கல்வெட்டுகள் கிடைக்கிற இடம் வந்து இந்த தொண்டை மண்டலம் தான் அதிகமாக இருக்குது. நிறைய ஊர்களில் வந்து ஈவன் அந்த டெம்பிள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் இருந்திருக்காங்க. உண்ணாழிகை உடையார், இது ரெஃபரன்ஸ் வந்து சோழா கல்வெட்டில் கூட கிடையாது. இந்த உண்ணாழிகை உடையாரோ ஸ்ரீ மூலஸ்தானம் உடையார்ன்றவங்களும் அதுக்கப்புறம் வந்து பட்டுவடை பஞ்சாச்சாரியார் அப்படி வரவங்களாம் கல்வெட்டுகள் அதிகமாக இருக்கிறவங்க அந்த டெம்பிள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிங் ஒன்று இருந்திருக்கு. ஊர் கண்ட்ரோல் பண்ணும். அந்த ஊராரும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க, சபையாரும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. அது தனிக்கூறு தனி அப்படின்ற ஒரு ஊர் வந்து ஸ்டேட்டஸ்லேயும் மிகுந்து இருக்கிற ஊர்களை நம்ம பார்க்கணும். பல ஊர்களை இப்போ சிதம்பரம் தனி ஊர்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ், ஒரு நகரம் அப்படின்ற மாதிரி பல ஊர்கள் வந்து இந்த பகுதியில் இருந்திருக்கு. ஸோ அந்த வகையில் வந்து லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து அதிகமான கல்வெட்டுகள் நம்ம பாருங்கள். காவிரி பக்கம் வந்து பர்டிகுலராக வந்து இந்த சங்கராந்தி டைம்லையும் சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகண டைமில் பெண்கள் வெளியே வரக்கூடாதுன்னு அந்த காலத்தில் அந்த இது இருந்திருக்கு. அப்போ வந்து ஆண்கள் வரலாம், பெண்கள் வந்தால் தடை விதிக்கலான்னு சொல்லிட்டு காவிரி பக்கத்தில் வந்து ஒரு கல்வெட்டு கிரக காலங்கள் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆண்கள் மட்டும் வந்து வேலை செய்யணும், வேலை பணியாற்றலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கல்வெட்டு சொல்கிறது. அதே காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு இப்போ அதில் ஞாபகம் வரதெல்லாம் சொல்கிறேன். ஒரு நிறைய கல்வெட்டுகள் பார்த்த ஞாபகத்தில் சோமூர்ன்ற ஒரு ஊர் இதில் பக்கம் திருச்சி பக்கத்தில் ஒரு கல்வெட்டு இருக்குது. ராஜராஜனுடைய மனைவி வந்து அந்த கோயிலுக்கு போகிறாங்க. அங்கே போன உடனே அந்த சிவாச்சாரியர் என்ன சொல்கிறாரு, நீங்கள் வரக்கூடாதமா, கோயில் நாங்கள் சாத்திடுவோம், நடை திறக்க மாட்டோன்னு சொல்லிட்டு அப்ஜெக்ட் பண்ணுறாரு.
அப்ஜெக்ட் பண்ணவங்க உடனே இந்த அம்மா போய் ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, இது மாதிரி அரசு நானே ஒரு குயின் என்னையே வந்து இது மாதிரி பண்ணிட்டாங்க, ப்ரிவென்ட் பண்ணிட்டாங்க, போகக்கூடாதுன்னு. ஹி பனிஷ் தட் ப்ரீஸ்ட் ராஜராஜன். சூரிய காலகட்டத்தில் போனது சோமூர் கல்வெட்டு படித்து பாருங்கள், அது தெரியும். இங்கே வந்து அது ரெசல்யூஷன் ஏற்று வராங்க, நீங்கள் வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கோயில் கணக்கு, நிறைய கோயில் கணக்கு அந்த காலகட்டத்திலே எடுத்திருக்காங்க, ஜுவல்லரி எடுத்திருக்காங்க. அதெல்லாம் எடுத்து திருநதை ஒவ்வொரு மாதமும் இல்லை ஒவ்வொரு ஆண்டும் ராயல் இதுலேருந்து ஹெட் குவார்ட்டர்லேருந்து வந்து கணக்கு பார்த்து அந்த எவ்வளோ இது இருக்குது, நிலம் இருக்குது, எவ்வளோ வந்து ஜுவல்லரி இருக்குன்னா பார்த்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. திருவாலத்திலே 3 minutes ஓகே முடிச்சிடுறேன். இது வந்து முக்கியமான இப்போ சென்னை மற்றும் மாதரசன் பட்டணம், மதராசா சென்னை அப்படின்னு ஒரு இது, அதுக்கு கல்வெட்டு இருக்குது. ஆக்சுவலாக நம்ம அதை வரலாறு நம்ம ஹிஸ்ட்ரி இந்த கல்வெட்டுலாம் கொஞ்சம் தெரியாதால நம்ம சென்னை நம்ம மாற்றிட்டோம். ஆக்சுவலாக மாதரசன் பட்டணம் என்ற ஒரு கல்வெட்டு, இது எங்கள் பேராசிரியர் நாங்கள் அந்த கல்வெட்டை காப்பி பண்ணது. இது கிடைக்கிற இடம் வந்து ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய கிருஷ்ணகிரி பக்கத்தில் வந்து இருக்கின்ற ஒரு ஊர், காவிரி பட்டணம்ன்ற ஊரில் இந்த பாறையில் அந்த கல்வெட்டு இருக்குது. இது வந்து கம்மண்ண பீரியடு, விஜயநகர பீரியடில் வந்து இது 1350 வாக்கில்னு வச்சுங்களேன். அந்த கல்வெட்டு வந்து இருக்கிற ஊரில் அவர் வந்து கைப்பற்றுவார். மதுரா விஜயம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதாவது கம்பண்ணா வந்து விஜயநகரத்துலேருந்து அந்த இவனுடைய வரும்போது ஹரிகரனுடைய பிரதர், புக்கருடைய பிரதர், அவர் இங்கே வந்து படையெடுத்து வராரு. ஈ கண்ட்ரோல் என்டையர் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் இருக்கிற துறைமுகம்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு. அப்படி பண்ணும்போது மாதரசன் பட்டணன்ற துறைமுகத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன், இதில் வந்து சதுரங்க பட்டணத்தில் நான் வந்து கைப்பற்றிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து கோவளம் வந்து நீலகங்கரையின் பட்டணம், நீலாங்கரை வந்து நீலகங்கரையின் பட்டணம், அந்த காலகட்டத்தில் நீலகங்கரையின் பட்டணத்தை கைப்பற்றிட்டேன் அப்படின்னு ஒவ்வொரு பட்டணத்தை வந்து கைப்பற்றும் பொழுது we have the reference of மாதரசன் பட்டணம். பட் ரெஃபரன்ஸ் வந்து நமக்கு ஏர்லி பீரியட்லேயே இருக்குது மாதரசன் பட்டணத்தை பற்றி. இதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக மாதரசன் பட்டணம் ஒன்று இருக்குது. இது பாருங்கள், இதில் தான் அந்த மஞ்சள் அடிச்சிருக்கு தெரியாது, மாதரசன் பட்டணம்னு வரும். அந்த பட்டணம் வரதில் மாதரசன் பட்டணம் ஒன்று இருக்குது. அந்த பட்டணத்தை வந்து மாதரசன்றது we have thought that it's not a Tamil word. மதராசா என்ற இதுலேருந்து வந்துச்சு, ஒரு போர்ச்சுகீஸ் வேர்டு. மதராசானா ஒரு அரபிக் கல்லூரி. அதுக்கப்புறம் மதராசா என்பது நான் தமிழ் அப்படின்லாம் சொல்லி அதை வந்து நம்ம சென்னப்ப நாயக்கர் காலத்தில் சென்னப்பட்டணம் இன்னைக்கு பிரசன்ட் செயின்ட் ஜார்ஜ் போட்டிருக்கிறத சென்னை பட்டணம். அந்த பிளாக் சிட்டி, ஒயிட் சிட்டி, அது அந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் பிளாக் சிட்டின்னு அவங்க மாற்றினாங்க. ஈவன் இந்த இங்கிலீஷினுடைய பிரிட்டிஷினுடைய கெசட்டியர் ஆகட்டும் லெட்டர்ஸில் ஆகட்டும் தே மென்ஷன் மதராசா பட்டணம். சென்னை பட்டணன்றது வந்து அவங்க செயின்ட் ஜார்ஜ் ஃபோர்ட் இருக்கிறது தான் சென்னை பட்டணம். அவங்க வாழ்ந்த பகுதி மட்டும்தான் சென்னை பட்டணம்னு அழைச்சாங்க. அவங்க வந்து அந்த பகுதியை வந்து நரிமேடுன்ற ஒரு பகுதி, இன்றைக்கி பிரசன்ட் ஜிஹெச் அண்டு மற்றும் அந்த இது இருக்கு இல்லையா நரிமேடுன்ற பகுதியை வந்து கொடுக்குறாரு, ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்றாரு. ஏன்னா அது வந்து ஷேலோ வாட்டர் இருக்கிற இடம் அதிகமாக இருக்குது. 2 ஆறுகளுக்கு இடையில அந்த புதுப்பாக்கம் ஆறும் கூவமாறும் இணைகின்ற அந்த ஐலாண்ட் கிரவுண்டை வந்து வேஸ்ட்டாக இருக்குது, வேஸ்ட் லேண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீயாக வச்சுக்க, உனக்கு வந்து ஒரு இது அமைச்சுங்க, பண்டகசாலை கட்டிங்க. வி ஹாவ் தி போர்ட் வந்து ராயபுரம், அதுதான் பழைய மாதரசன் பட்டணம். ராயபுரம் வந்து ஏர்லி போர்ட்டு. அங்கே வந்து ஈவன் இன்னும் சொல்லப்போனால் சீன கப்பல்கள் வந்து வந்ததாக இவனுடைய கல்வெட்டை சொல்லுது. கிருஷ்ணதேவருடைய கல்வெட்டு தொங்கு கப்பல்னு ஒரு ரெஃபரன்ஸே இருக்குது கல்வெட்டில். சங்க இலக்கியங்களில் தொங்கு கப்பல், தொங்கு நாவாய்னு வருது சங்க இலக்கியங்களில். காவிரி பூம்பட்டம் தான் தொங்கு நாவாய். ஏன்னா இது சைனா சில்க் ரூட், இது அந்த வழியாக வரும்போது இங்கே வந்து ஸ்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இந்த டொங்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஜுங்க் என்று சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய சீனர்களுடைய இன்னைக்கும் பயன்படுத்துகிற கப்பல் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் வந்திருக்கு. இந்த மாதரசன் பட்டணம் வந்து பிரசன்ட் ராயபுரம். இங்கே வந்து பண்ணும்போது சென்னை பட்டணத்துக்கு வந்து அவங்க கேட்கும்போது இது வந்து மாறிடுது. இப்போ அதனால் கல்வெட்டின் நம்ம பார்க்காதால அது சென்னைன்னு நம்ம அழைத்து கொண்டிருக்கின்றோம். இது வந்து அரியம நடுகள் இவர் விழுப்புரம் வீரராகவன் கண்டுபிடிச்ச கோழிக்கும் மனிதர்கள் மட்டுமல்ல கோழிக்கும் நடுகள். நம்ம வந்து புறச்சேரி அகச்சேரியில் இருக்கிற கோயிலுக்கு இடையில சங்க இலக்கியங்களில் வருது, புறப்புற மாலையில் வருது. சண்டை போட்டு அம்யூஸ்மெண்ட் நமக்கு நம்ம நல்ல பொருளாதாரம் நல்லா இருந்திருக்கோம். சினிமா இன்னைக்கு பார்க்குற மாதிரி அந்த காலத்தில் தாயம் ஆடிக்கிறாங்க, கீழடியில் தாயக்கட்டெல்லாம் கிடச்சிருக்கு இல்லையா, அதனால் நல்லா வாழ்ந்திருக்கோம். அதனால் இந்த வந்து புறச்சேரிக்கும் இந்த சேரி கீழ்ச்சேரிக்கும் மேல்ச்சேரிக்கும் இடையில சண்டை நடக்கும்போது கீழ்ச்சேரி கோழி இறந்து வருவதால் ஒரு நடுகள், இந்த இதில் மேல்ச்சேரி கோழி இறந்தாலும் அதுக்கு ஒரு நடுகள். நாய்க்கும் நடுகள் எடுத்துக்கின்றான் தமிழன், கோழிக்கும் வந்து வேற இது எடுத்திருக்கின்றான். குடைவரைக்கு சொன்னேன், இதுதான் பழமையான. இப்போ மண்டகப்பட்டோட இது பழமையானது. இது வந்து நம்ம இதில் திருக்கோயில் பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த கோயில், இது அரகண்டநல்லூர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பில்லர் ஆர்டர்ஸ் வச்சு நாங்கள் வாத்தியரே அப்படி தான் நடத்துவோம். ஸ்கொயர் ஆக்டகனல் ஸ்கொயரை வச்சு நாங்கள் வந்து பல்லவா பீரியட்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் அதில் அந்த லோட்டஸ் வந்து அது கொஞ்சம் லேட் பீரியட்னு சொல்லுவோம். லைன் வந்து அது ஒரு லேட் பீரியடும். இதில் வந்து இந்த பில்லர் ஆர்டர் இருக்காங்க. அரகண்டநல்லூர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து பில்லர் ஆர்டர் இருக்காது. அது மாதிரி பாண்டி நாட்டிலையும் இருக்குது, பில்லர் ஆர்டர் இல்லாமல் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் சிவா வழிபாடு, இந்த லிங்கா, இந்த பேலிக் வர்ஷிப்னு சொல்லும் இல்லையா, அது வந்து இருக்கிற வந்து நமக்கு வந்து கிடைச்ச கிமு 2ஆம் நூற்றாண்டு. இது வந்து குடிமல்லம், இட் இஸ் இன் நவ் இன் சித்தூர் ரீஜன், திருப்பதி பக்கத்தில் இருக்குது. இதுதான் எர்லியஸ்ட் இது எஸ்கவேஷனில் எடுத்தது. இது ஐகே சர்மா எஸ்கவேட் பண்ணி எடுத்தது. இது வந்து இது பேலிக் வர்ஷிப். இங்கே வந்து நமக்கு பல்லவருடைய
லிங்கம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவோம், அந்த பட்டை இருக்குன்றது சொல்லுவோம், தாராலிங்கம்னு சொல்லுவோம். அது வந்து பல்லவா பீரியட்னு கரெக்டாக சொல்லிடலாம். அதே மாதிரி நடுகள் ஐயனார் பற்றி அவங்க சொன்னார். நடுகள் இருக்கிற இடத்துலையே இந்த ஹீரோ ஸ்டோன் இருக்கிறது இந்த ஐயனார் இருக்கும். முடிச்சிடுறேன். மற்றபடி வேறு முக்கியமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சக்கரமல்லில் ஒருத்த கோயிலில் போய் திருடன் ஏறிடுறான். அதுக்காக கோயில் கோபுரத்தை உடைக்கணும்னு சொல்கிற ஒரு கல்வெட்டு இருக்குது. பள்ளிப்படை பற்றி சொல்லிட்டேன். அப்புறம் இதில் சொல்லிட்டேன், பிரம்மதேச பள்ளிப்படை சொல்லிட்டேன். மற்றபடி வேறு அதாவது வந்து கணக்கு காட்டுறதுக்கு முன்னாடி, அதாவது அந்த அக்கௌண்டன்ட் அவர் இருப்பார் இல்லையா, அவர் வந்து கணக்கு காட்டுறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து நேர்மையாக இருக்காருன்னா அந்த இது வச்சுட்டு நல்லா தீயில் பாய்ச்ச ஒரு இரும்பு கம்பியை தொட்டுட்டு அவர் கை வேகாமல் வந்து அவர் அக்கௌண்ட்டை திருடல அப்படின்றது கல்வெட்டு இங்கே நிறைய இடத்துல நிறைய கோயில் இருக்குது. இங்கே தொண்டைமண்டலத்தில் இருக்குது. அது பிரம்மதேசத்துலேயே இருக்குது. குறிப்பாக சொன்ன பிரம்மதேசத்துக்கு திருவாமாத்தூர் இன்றைக்கி நம்ம பிளைண்ட்ஸ்லாம் நம்ம வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குற மாதிரி அந்த காலத்தில் குருடர்களுக்கு அதுக்கு வந்து ஒருத்தர் நியமிச்சிருக்காரு, கண்காட்டுவார்ன்ற ஒரு நேம். அவங்களை கூட்டு போவாங்க இல்லையா, நம்ம பிச்சு கூட்டு போகிறோம் இல்லையா, அது மாதிரி வந்து அவங்களை கூட்டு போகிறது கண்காட்டுவார் என்று ஒரு பெயரோட கல்வெட்டு இருக்கிறது. திருமலை வாயில் வந்து செம்பியன் மாதேவி கான்ட்ரிபியூஷன் நிறைய இந்த பகுதியில் இருக்கிறது. அதே மாதிரி திருவள்ளிதாயத்தில் வந்து நிறைய ஜிவல் தேவரடியாரை பற்றி நம்ம கேவலமாக பேசுகிறோம். தேவரையால் தேவர் வெரி ரிச், தே கான்ட்ரிபியூட் மோர் டொனேஷன்ஸ் டு த டெம்பிள்ஸ். அவங்க வந்து நல்லா ரிச்சாக வந்து லேண்ட் டொனேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தேவர் ப்ரிவிலேஜ் டு கிவ் எனி திங் டு தி டெம்பிள்ஸ். அது நிறைய நம்மளுடைய இதில் திருவெட்டியூர் கோயிலுக்கு நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரியும், ராஜேந்திர சோழனுடைய முக்கியமான ஒரு வந்து நிறைய இது கொடுத்துருக்கா, தேவரடியார் கொடுத்துருக்கா. அது லகுலிசா கோயில், அது உங்களுக்கு தெரியும். அங்கே வந்து ஒரு மடமே இருந்திருக்கு. சாதாரண பண்டித ஈசான சிவ பண்டிதருக்கு ஒரு குகைகளை போய் அவர் அங்கே போய் செத்துறாரு. ஆக்சுவலி யுவாசிய ராஷ்டிரகூட ஜெனரல். அவர் வந்து ராஜாதித்யா உங்களுக்கு தெரியும், தக்கோலம் வார பற்றி தெரியும். ராஜாதித்யனுடைய ஃப்ரெண்டு, அவனுடைய படை தளபதியாக இருக்காரு. ஆனால் ராஜாதித்யன் உதவி பண்ண முடியல. இது முக்கியமாக நான் சொல்லிடுறேன், முடிச்சிடுறேன் செல்வா, சொல்லிடுறேன். ராஜாதித்யன் அதோடைய பெரிய கதை நம்ம இது மாதிரி தான். இந்த ராஷ்டிரகூடனுடைய கிருஷ்ணா தேர்ட் பீரியடில் கொஞ்சம் காலகட்டத்தில் தொண்டைமண்டலம் வந்து அவங்களுடைய ஆட்சிக்கு பரந்தக சோழன் காலகட்டம் ஒரு முக்கியமான காலகட்டம். அவங்களுக்குள்ளேயே வாரிசு சண்டை தான் அந்த ராஷ்டிரகூட அவருடைய வாரி காரணம். அவன் வந்து 3 கோயிலை வந்து ராஷ்டிரகூட 3ஆம் கிருஷ்ணனுடைய கல்வெட்டு வந்து தஞ்சையும் கொண்ட கண்ணரதேவன் அவன் பேர். ஆனால் தஞ்சாவூர்லேயும் அவனுடைய கல்வெட்டு எதுவும் கிடையாது. ஆனால் ஈ கிளைம் தட் ஈ கான்கோர்ட் தஞ்சை. ஆனால் அவனுடைய கல்வெட்டு இங்கே தான் அதிகமாக கிடைக்கிறது. இங்கே கிடைக்கும் போது திருமலைச்சேரின்ற ஊரில் வந்து ஒரு கோயில் கட்டுறான். 3 கோயிலை கார்காட் காப்பர் பிளேட், நீங்கள் பாருங்க, கார்காட் காப்பர் பிளேட் ஞாபகம் வச்சுங்க. 3 கோயிலை தமிழ்நாட்டில் கட்டுறான் அவனுடைய விக்டரி நினைவாக. அந்த விக்டரி நினைவாக 3 கோயில்கள். ஒரு கோயில் வந்து திருமலைச்சேரி, போய் பாருங்க, திருமலைச்சேரின்ற ஊரில் வந்து கட்டுறான். அங்கே தான் வந்து வி ஹேவ் தி ஸ்கல்ப்சர் ஆஃப் சதாசிவா, அதாவது வந்து சதாசிவம் என்று சொல்லக்கூடிய 5 தகம் முகமுடைய இது. அப்போ நவ் இட் இஸ் நாட் ஹியர் இன் தமிழ்நாடு, இட் வெண்ட் ஆஃப், எங்கே ஃபாரின் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் சொன்ன பிறகு. அதனால் அந்த சதாசிவம் வந்து எல்லோராவுடைய அந்த சதாசிவா மாதிரி இருக்கும். தட் வாஸ் அ கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ராஷ்டிரகூட கிருஷ்ணா தேர்ட். ஈ ஸ்டேட் இன் மேல்பாடி அண்டு அங்கே வந்து தான் போயிட்டு தக்கோலம் வழியாக வந்து இதுக்கு போய் திருமலைச்சேரியில் அந்த கோயில் கட்டிட்டு காலப்பிரியம் கண்டமார்த்தான கிருஷ்ணேஸ்வரம் என்று 3 கோயில் அவன் கட்டுறான். 2 கோயில் அங்கே கண்டுபிடிச்சு, இன்னும் ஒரு கோயில் இன்னும் கண்டுபிடிக்கல. தென் தக்கோலத்தில் ஃபைனலாக வந்து அந்த ராஜாதித்யனை பின்னிருந்து கொன்று விடுகின்றான். அவனுடைய தளபதி தான் இந்த இவன் சதரான பண்ற. இவர் வந்து பிகம் செயின்ட். அங்கேயே வந்து இப்பயும் அவருடைய சமாதி இருக்கிறது. இல்லை சென்னை கல்வெட்டுகள் குறிப்பாக சொன்னால், சென்னை கல்வெட்டில் நான் அதிகமாக சொல்ல விரும்பல, ஏன்னா கல்வெட்டில் அதிகமாக இருக்குது. நிறைய ஊர் பெயர்கள் படிக்கணும்னா நிறைய வில்லிவாக்கம் இருக்குது, ஆகுதி வந்து ஆவடியாக இருக்குது. நிறைய கோயில்கள் வந்து கல்வெட்டுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ராக்மெண்ட்டாக இருக்கிறதா நிறைய இருக்குது. மயிலாப்பூர்லாம் பழமையான கோயில். அந்த காலகட்டத்தில் சத்திரியர்களும் சரி பிராமணனும் சரி அரௌண்ட் 2250 இயர்ஸ் முன்னாடியே கூட ஒரே இடத்துல சமைச்சிருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது நம்ம சோசியல் அமைப்பு எப்படி இருந்திருக்கு உங்களுக்கு தெரியும். அது ஆனால் பரதேசிகள் மட்டும் தனியாக சமையல் கட்டுறதுக்கு ஒருத்தர் டொனேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. இதெல்லாம் கல்வெட்டுகள் நம்ம வருது. சொன்ன மாதிரி வெளிச்சேரி, அதாவது அவுட் ஸ்கிட்ஸு, தரமணி, அப்புறம் வந்து வில்லிப்பாக்கம், எழுமூர், கோடம்பாக்கம், நுங்கம்பாக்கம். இன்றைக்கி இருக்க வந்து டி நகர் வந்து அந்த காலத்தில் கிடையவே கிடையாது. டி நகர் ஒரு பெரிய ஏரி, அந்த ஏரிக்கு கரை வந்து அமைஞ்ச கரை. அந்த எழுமூர் இப்போ டி நகர் வந்து தேரநகர் இப்போ ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி வந்தது. அந்த ஏரியிலிருந்து இன்னைக்கு சேத்துப்பட்டில் ஒரு சின்ன குளம் மாதிரி இருக்கு பாருங்க, அதுதான் அந்த ஏரியினுடைய இப்போ தற்கால நிலை. அந்த ஏரியிலிருந்து நீர் அதிகமாக வழங்கிய பகுதிக்கு வந்து மாம்புலம், நாட் மாம்பழம் பெரிய புலம். அந்த மாம்பழம் வந்து பிகம் மாம்பழம். அதனால் நம்முடைய பெயர்கள் கூட பல்வேறு காரணம் மாறியதால் நம்முடைய வரலாற்று திருவல்லிக்கேணி ட்ரிப்ளிகேன் நம்ம சொல்லதான் பெருமைப்படுகின்றோம். அந்த வகையில் நம்ம திருவல்லிக்கேணியை வந்து பேசும்போது அதே மாதிரி சதங்கப்பட்ட சேட்ரஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அதனால் நம்மளுடைய வரலாறு வந்து முக்கியமாக கல்வெட்டுகள் வழியாக பார்க்கும்போது நீங்கள் ஆட்பெயராவு ஊர் பெயராவெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா யாரும் அதிகமாக பண்ணல, அதெல்லாம் பண்ணுங்கள், நிறைய செய்திகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். மிக்க நன்றி. நிறைய நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன்.
இதுதான் அந்த கல்வெட்டு, இதுதான் அந்த திருமுக்கூடல், இவனுடைய குடவோலை கல்வெட்டு. இது வந்து உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு மட்டும் காமிச்சிடறேன். இதுதான் வந்து நம்முடைய 8000 கோயில் திருமுக்கூடல். அந்த இது மருத்துவ சாலைப்பட்டி கல்வெட்டு. இது வந்து குரங்கணி முட்டம் தெரியும், சீயமங்கலம். முதல் நடராஜர் வந்து சீயமங்கலம் தான். ஆமாம், முதல் நடராஜர். இதுதான் வல்லம். இது வந்து தெரியும், இதுதான் கூரம். கஜபிரஷ்டம் டெம்பிள் வி ஹேவ் இன் ஒன்லி இன் தொண்டைமண்டலம் பிகாஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ஆந்திரா. கஜபிரஷ்டம் அதாவது வேசரா டைப் இங்கே தான் அதிகமாக கிடைக்கும். சென்னையில் அதிகமாக இருக்குது, அதையும் போய் பாருங்கள். இதெல்லாம் விட்டுருவோம். இதுதான் திருமலைச்சேரி. நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இதுதான் திருமலைச்சேரி. இது வந்து ராசகுடா காட்டுப்படி. திஸ் இஸ் தி சதாசிவா. அதுதான் சதாசிவர். நவ் இட் இஸ் நாட் இயர். ஸோ இதுதான் 5 முகம் உள்ள சதாசிவர். இதுதான் கண்டர மார்த்தாண்டம் கோயில் இவர் கட்டது. ஸோ திஸ் இஸ் தி சாளுக்கியா. இது வந்து ஆமாம், அது பில்லர். அதே மாதிரி சாளுக்கியா. இது ராசகுடா. அதே மாதிரி நிறைய தூங்குதலை. நன்றி. பேராசிரியர் ராஜவேலு அவர்களை ஒரு கல்வெட்டு கலைக்களஞ்சியம் என்று கூறலாம். ஏனென்றால் அவர் கல்வெட்டு தரவுகளை மட்டுமல்ல பல இடங்களுக்கு சென்று படியெடுத்திருக்கிறார். பல அரிய புகைப்படங்கள், அதாவது முனைவர் தயாளன் அவர்களிடம் இருந்தது போல பல அரிய புகைப்படங்கள் பதிவுகள் அவரிடம் உள்ளன. அவர்களை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். FoHS-னுடைய பல்லவா சாப்டர் அவருடைய எக்ஸ்பர்டிஸை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். ஏதாவது வினாக்கள் இருந்தால் 1-2 வினாக்கள், நேரம் கடந்து இருப்பதால் விரைவாக நாம் அடுத்த சொற்பொழிவுக்கு செல்வோம். ரமேஷ் ஏதோ ஒரு வினா கேட்குறாரு. ஓகே, நன்றி. சொல்றீங்களா ரமேஷ்? ஒரு கேள்வி இருக்கு, வாங்க ரமேஷ். ஐயா வணக்கம். ஏன்னா தொல்லியல் மூத்த தொல்லியல் ஆய்வாளர் அவர் எனக்கு கேட்டதான கேள்வி நினைச்சிக்காதீங்க. எனக்கும் அவருக்கும் நல்ல உறவு இருக்கு. இது கருத்து வாதம் என்பது வேறு, ரைட்டா? சொல்லிக்கிறேன். ஏதோ அவர் கேட்டாரு, அதுதான் நினைச்சுக்கோனேன். பொதுவாகவே மண்டகப்பட்டு கல்வெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதத்து அனிஷ்டகம் அதரமும் அலோகம் அசுதம் விசித்திர சித்தேனே நிர்மாபிதம் பிரம்ம ஈஸ்வர விஷ்ணு லக்ஷி தாயுதானம் வருது. அது குடவாயினுடைய அமைப்பு பார்த்தா ரொம்ப எளிமையாகவே இருக்கும். அது வந்து சிற்பங்கள் கூட எதுவும் இல்லை. அது 3 மாடம் போல இருக்கும். ஏன்னா மும்மூர்த்திகமான ஒரு கோயில். பிரம்மாவுக்கு, விஷ்ணுவுக்கு, சிவனுக்கு இருக்கும். கருவறையில் எதுவும் சிற்பங்கள் இருக்காது. அதனுடைய துவாரப்பட சிற்பங்கள் பார்த்துட்டு நம்ம எளிமையாகவே இருக்கும். ஆனால் வள்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும், அவர் ஐயா சொன்ன வள்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சூழதேவர் இருப்பார். ஐயாவுக்கு தெரியும், துவாபரோட சூழம் இருக்கும். ஏன்னா ஆயுதங்களே புருஷராக இருப்பாங்க, வாயில் கவரா. இன்னொன்று மழு இருக்கும். அப்போ அது மட்டும் இல்லை, இந்த உருவ அமைப்புகள் இருக்கு. ஆனால் மண்டபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பண்ணவன் அவன் சொல்கிறான் எதுவுமே இல்லாமல் கட்டியிருக்கு அப்படின்னு. இதுக்கு முன்னாடி கோயிலெலாம் அவங்களுக்கு தெரியும், சங்கால செங்கல் மரத்தாலும் உலோகத்தாலும் கட்டப்பட்டது, அழிந்து போயிடுச்சு அவன் சொல்கிறான். அப்போ பெருங்கங்காலத்தை கல்லை தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க எல்லாம். ஏன்னா ஈமத்துக்கான ஒரு பொருள் அப்படின்னு ஒதுக்குறாங்க சங்காலத்தில். அதை மாதிரி தான் இப்போ இவன் பண்ணுறான். அப்படி இருக்கும்பொழுது நீங்கள் வல்லம் கோயிலையும் அடுத்ததாக ஒன்று சொன்னீங்க, திருக்குளர் அகண்ட கோயில் சொன்னீங்க. அது முழுமை பெறாத குடவரை கோயில். அது திருக்குளூரில். அப்படி பார்த்தா விழாப்பாத்திலும் இருக்குது முழுமை பெறாம குடவரை. எனவே இந்த அமைப்புகள், சிற்ப அமைப்புகள், அந்த மும்மூர்த்தி வழிபாடு நாங்கள் ஒரு வகையில் ஆராய்ச்சி பண்ணி டாக்டர் தயாளன் சார் கூட பண்ணாங்க, குடவரை பற்றி எழுதியிருக்காங்க. அவங்ககிட்ட கேட்டப்போ அவரும் தொழிலறிஞர் வந்து ராஜகோபால் ஐயா சொல்லியிருக்காங்க, இந்த குறிப்பாக பிள்ளையார்பட்டி குடவரை காட்டிலும் மண்டகப்பட்டி தான் பழசாக இருக்கணும்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா பிள்ளையார்பட்டியில் லிங்கம் இருக்கு, லிங்கோத்பவ உருவம் இருக்கு, அங்கே பிள்ளையார் சிற்பமும் இருக்கு பிள்ளையார்பட்டியில். அப்போ இது சிற்பங்கள்லாம் வந்துருச்சு. ஆனால் இவ்வளோ பண்ணவனுக்கு முத குடவரையில் வந்து சிற்பத்தை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சுதையிலோ அல்லது மரத்தில் தான் பண்ணியிருக்கணும் முடிவு பண்ணுறாங்க எல்லாரும். அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் மண்டபட்டு குடவரை வந்து பின்னாடி வல்லம் பழசாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா அரகனூர் பழசாக இருக்கலாம் சொன்னால் எந்த வகையில் சரின்னு தெரியல, விளக்க நீங்கள் சொல்லுங்கள். இதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு செமினார் வைக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம வந்து புதிய தரவுகள் வரும்போது பழைய இதெல்லாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் மாட்டிக்கொள்ள வேண்டிய நிலையில் தான் நம்ம இருக்கோம். ஏன்னா த்ரூஅவுட் நம்ம எல்லா இடமும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். செல்வா சொன்ன மாதிரி, நான் சாரி தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க என்ன, அது வீரராகவனுங்களாம் தெரியும். எனக்கு கவர்மெண்ட்டில் அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்களே இல்லையோ, நான் உலகம் அது ரமேஷ்கே தெரியும். ரமேஷ் வந்து வென் வாஸ் ஏ ஸ்டூடெண்ட்டு ஈ கேம் அலாங் வித் மீ வித் ஸ்ரீதர் அண்ட் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லாம் வந்திருக்காங்க. ஆனால் நான் வந்து எந்த கோயிலுக்கும் போகாமல் எந்த இதுக்கும் போகாமல் ஏதோ புக் அதை படிச்சுட்டு நான் சொல்கிறவங்க கிடையாது. ஃபஸ்ட் திங் ஒன்று முதல்ல. அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் சொன்னேன், அதாவது வந்து அவர் சொன்னார் மண்டகப்பட்டு கல்வெட்டு ஏதோ தனிசுக்கு மதுரை மூலம்னு சொன்னார் இல்லையா. ஃபஸ்ட்டு நான் தான் அப்படின்னு அவர் அந்த கல்வெட்டில் சொல்லவே இல்லை. இந்த கோயில் சுதை இது மரம், உலோகம்,
மற்றும் இது இல்லாமல் அமைக்கப்பட்டதுன்றார். எல்லா மகேந்திரவர்மன் குடைவரையிலையும் கல்வெட்டு இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது. அரகண்ணநல்லூர் அவர் கல்வெட்டு கிடையாது. ஈவன் இன்னும் சொன்ன மாதிரி குரலி மட்டத்தில் அவர் கல்வெட்டு கிடையாது. குரலி மட்டம் கான்ட்ரிபியூஷன் மகேந்திரவர்மன். அதனால் வல்லம் வந்து ஏன்னா அதில் வந்து ஆர்கிடெக்சர் ஃபியூச்சர்ஸை நம்ம பார்க்கணும். அரகண்டநல்லூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த வெறும் பில்லர் மட்டும் தான் இருக்கும். தே வாண்டட் டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்துட்டு பே மட்டும் செய்கிறாங்க. அதே போன்று பிள்ளையார்பட்டியினுடைய நடுகள் உள்ளார போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு கல்வெட்டு இருக்குது. எருகாட்டூர் கோன் பெருந்தச்சன். ஒரு கல்வெட்டு ஆய்வாளருக்கு முக்கியமானது என்னென்னா பேலியோகிராஃபி. அந்த கல்வெட்டில் வந்து வெதர் இட் கிவ்ஸ் டேட் ஆர் நாட் வி ஹேவ் டு டிபெண்ட் ஆன் பேலியோகிராஃபி. அதனுடைய கல்வெட்டில் வந்து எருகாட்டூர் கோன், அதுக்காக நான் சொன்னேன் அது என்கிட்ட இருக்கா கூட உடனே போட்டு காமிச்சிடும். இருக்குது ஆனால் லைட் ஆகும். அந்த எருகாட்டூர் பெண் தமிழும் அந்த தமிழும் எப்படி வளர்ந்ததுன்னு பரவுது. இட் கம்ஸ் அண்டர் 4th century, இது 3rd or 4th century. அதாவது வந்து நம்ம நினச்சிருக்கோம் விநாயகருடைய வழிபாடு வந்து நரசிம்மவர்மன் வாதாபி கணபதியை நமகான்னு சொல்லிட்டா அந்த காலகட்டத்தில் வந்ததுன்னு நினைக்கிறது முதல் தப்பு. விநாயகா we have without யகுணாபிவைத்தா. In Pallavas, particularly in Pallavas, we don't have யகுணாபிவைத்தா. In some of the cave temples in Pandya region, we don't have at all. இன்னும் பல கோயில்கள் இருக்கு இயர்லி பீரியட். Pandyas only introduced the cave architecture in Tamil country because they had the conduct, North Indian conducts so many years, 2500 years வந்து தொடர்ந்து ரூல் பண்ணவங்க பாண்டியர்கள் தான், இடையில கேப்போட. அதனால் இயர்லி கேவ்ஸ் வந்து அங்கே தான் பார்க்கலாம். இதில் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதை சொன்னேன். ஏன்னா பல்லவருடைய காலத்தில் இது கொஞ்சம் பழசு. இன்னொரு கோவில் வந்து எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு அட்டு மாதிரியே இருக்கும். அந்த ஊர் பேர் மறந்துட்டேன். விழா பக்கமாக ஏதோ ஒரு ஊர், அந்த ஊர் பேர் மறந்துட்டேன். அதுவும் உங்கள் விழுப்புரம் பகுதியில் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஒரு கல்வெட்டை வச்சுட்டு சொல்ல முடியாது. ஈவன் கேஆர் சீனிவாஸ் ஒரு பெரிய கேவர்ட் தயாளன் ராஜவெல்லாம் அவங்களுக்கு அப்புறப்பட்டதான், அவங்க புக்கு தான் எங்களுக்கு என்சைக்ளோபீடியா. கேஆர் சீனிவாஸ் பெரிய ஸ்காலர். அவர் வந்து இன்னும் வள்ளத்துக்கு 2-3 குடைவர் இருக்கு வள்ளத்தில். ஒரு குடைவர் வந்து மகேந்திரவர்மனுடைய காலகட்டம். பிகாஸ் மகேந்திர போத்தர் செய்வித்த தேவகுலம் கல்வெட்டு இருக்கிறதால மகேந்திரவர்மன் சொல்லிட்டாரு. அந்த பிள்ளையார லேட் பீரியட், நந்திவர்மன் செகண்ட் பீரியட் 2 குடைவரை கொடுக்குறாரு காலத்தை. நீங்க கேவ் டெம்பிள்ஸ் பல்லவாஸ் எடுத்து படிங்க. அதை பார்த்தீங்கன்னா 2 கேவுக்கு வந்து நந்திவர்மன் செகண்ட் பீரியடு. ஏன்னா அவருக்கு எதுவும் எவிடன்ஸ் கிடைக்கல. ஆனால் என்ன பண்ண நந்திவர்மன் பீரியடில் இது கட்டியிருக்கலாம்னு சொல்கிறார். ஸோ நம்ம எவிடன்ஸ் பிரகாரம் தான் போனோம். ஆனால் அந்த குடைவரையில் கொம்மை தேவகுலம் ஒரு கல்வெட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மகேந்திரன் 2 பொண்ணுல 2 பொண்ணுங்க 2 குடைவரை கட்டியிருக்காங்க. மகேந்திரன் பீரியட் அது. ஸோ அதனால் வந்து மண்டகப்பட்ட இது மல்லம் வந்து ரொம்ப லேட்டு. அங்கே வந்து மண்டகப்பட்ட கல்வெட்டில் வந்து அவர் எதையுமே சொல்லலை. என்னன்னு சொல்ல முதல் அப்படின்னு எங்கேயுமே சொல்ல. இது இல்லாமல் நான் செஞ்சிருக்கேன் அப்படின்ற சொல்றாரு. இன்னொன்று வந்து என்னன்னா இது சொன்னார், இங்கே வந்து பிள்ளையார் இருக்கு இங்கே இல்லைன்னு. மோஸ்ட் ஆஃப் த பல்லவா பீரியடில் ஐக்கோனோகிராஃபி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து குறைவு. பாண்டியா தான் தாய்ப்பாறையிலேயே லிங்கத்தை வெட்டுறாங்க முதல். இங்கே வந்து எல்லாமே மாடல் தான். கேவ் டெம்பிள்ஸ் மோஸ்ட்லி எல்லாம் மாடல் தான். இங்கே வந்து ஏன்னா பீப்புள் ஹஸ் நாட் அக்செப்டட் ஈவன் தி நோ Saiva saints appreciated the cave temples in Tamil country. அது மாதிரி ஏன்னா பிராமணிகள் அப்போ தான் உருவாகுது. அவங்க குரங்கனில் முட்டம் உங்களுக்கு தெரியும். குரங்கனில் முட்டம் தட் வாஸ் சங் பை அப்பர் நாயன்மார்ஸ். அதுக்கு எதிரிலே தான் நம்மளுடைய கோயில் இருக்குது. கோயிலுக்கு முன்னாடி தான் குடைவரை இருக்குது. ஒரு ரெஃபரன்ஸும் கிடையாது நாயன்மார் ரெஃபரன்ஸ். ஏன்னா அவங்க வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கல. எந்த கோயிலுமே வந்து ஊருக்கு நடுவில் கிடையாது. அதாவது இங்கே பல்லவர் கோயிலுமே ஏரி கரையில் தான் இருக்கும். சார் சொன்ன மாதிரி ஏரி கரையில் தான் இருக்கும், ஏரி பகுதியில் தான் இருக்கும். இங்கே வந்து எல்லாமே வந்து லிங்கத்தை வச்சிருப்பாங்க. நீங்கள் எந்த கோயில் பார்த்தீங்கன்னா பல்லவர் கோயிலில் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. நான் சொன்னால் தான் லேட் ஆகும்னு சொன்னேன் நான். அதனால் வந்து நிறைய ஸ்டடி பண்ணும்போது நிறைய டீப்பாக படிக்கணும். இந்த மாமல்லபுரம் ஒரு குடைவரில் கூட லிங்கம் இது இருக்காது, எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி பிரணாலா இருக்காது. அங்கே வந்து நீராடல் ஆனைமங்கலம் செப்பேட்டில் சொல்லிட்டு அவன் வந்து குடமுழுக்க செஞ்சுருக்கான். இங்கே வந்து ரெஃபரன்ஸ் அவங்க வர்ஷிப்பில் இருந்தது எந்த பல்லவருக்கும் பாண்டியருக்கு நிறைய கேவுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க. அதை நம்ம படிக்கலாம், தனியாக படிக்கணும். அதனால் இட் இஸ் நாட் எ டைம் டு சே ஆல் திஸ் திங், எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரி திங். இதை வந்து நிறைய படித்தாதே நிறைய நம்ம கம்பேர் பண்ணி படிக்கும் போது தான் நமக்கு தெரியுது. அதே மாதிரி சப்த மாத்திரைகள் நிறைய கேவ் டெம்பிள்ஸ் அங்கே தான் இருக்கும், இங்கே இருக்காது. அதே ஃபர்ஸ்ட் லிங்கோத்பவர் ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் இன் திருமயம், அதுவும் பாண்டிய ரீஜன் தான் இருக்கும். ஜெயஸ்டாவனுடைய இதுவும் அங்கே தான் இருக்கும், அதிகமாக இங்கே குறைவாக தான் இருக்கும். அதே போன்று வந்து லிங்கம் தாய்ப்பாறையிலேயே லிங்கத்தை விட்டுருக்கிறது ஒன்லி பாண்டியாஸ். பிரணாலா இருக்கும், அந்த சூட்டு இருக்கும். அதாவது வந்து தண்ணி அபிஷேகம் பண்ணால் தண்ணி வெளியே போகிறதுக்கு வசதி இருக்கும். இங்கே கேவ் டெம்பிள்ஸ் இங்கே பல்லவாசில் இருக்காது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம பேசும்போது தான் எது ஏர்லி எது தெரியும். அதனால் நீங்கள் முதல்ல வந்து எருகாட்டூர் கோன் பெருந்தச்சனுடைய கல்வெட்டை கம்பேர் பண்ணுங்க, மகேந்திரனுடைய காலகட்டத்தினுடைய கல்வெட்டை கம்பேர் பண்ணுங்க, தமிழ் கல்வெட்டு. அதுக்கு நீங்கள் மண்டகப்பட்டு போகாதீங்க, வல்லம் கல்வெட்டுங்க. அதோடைய டெவலப்மெண்ட் பாருங்க, கல்வெட்டு டெவலப்மெண்ட். தட் வாஸ் 4th century CE.
கணபதி வந்து அதாவது கணமதியாக இருக்கின்றார். அது யக்னோபவீதம் மட்டும் இருக்கிறார். நீங்கள் பிள்ளையார்பட்டினுடைய இதை எடுத்து பாருங்க, 4 டெம்பிள் 5 கேவில் வந்து பிள்ளையார் இது இல்லாமல் இருப்பார், யக்னோபவீதம் இல்லாமல். அப்புறம் தான் தென் பிகம் தி இது வைதிகத்துக்கு உட்பட்ட கடவுளாக மாறுறார். தேங்க்யூ. காந்திராஜன் அவர்களுடைய அந்த ஒளிப்பட காட்சிகளை எடுத்து வர சென்றுள்ளார். அதுவரை இன்று நடந்த அந்த சொற்பொழிவுகளின் சில சில கருத்துக்களை கூறிவிடுகின்றேன். காலையில் நாம் பார்த்தோம், தயாளன் சார் அவர்கள் அந்த பல்லவர் கட்டிடக்கலை பற்றி கூறினார்கள். இன்று நடந்த அந்த சொற்பொழிவுகளில் சில கருத்து வேறுபாடுகள் வெளிப்பட்டுள்ளன. முதலாவது, பல்லவர் கால மண்டகப்பட்டு குடவரை தான் பழமையானதா என்று, அதுதான் பழமை என்று தயாளன் அவர்கள் கூறினார்கள். அதற்கு எதிரான கருத்தை ராஜவேலு அவர்கள் பதிவு செய்துள்ளார். ராஜவேலு அவர்களுடைய கூற்றின்படி பிள்ளையார்பட்டி பாண்டியர் குடவரை தான் மிகவும் பழமையானது. அது ஒன்று. அடுத்ததாக ஐயனார் பற்றிய கருத்தை ஸ்ரீதரன் சார் கூறினார்கள். ஐயனார் சிவனுடைய மகன் என்று அந்த தேவாரத்தில் வரக்கூடிய பாடல் ஒரு அதை பற்றியும் கருத்து வேறுபாடுகள் உள்ளன. சில அறிஞர்கள் கூறுவது என்னவென்றால், ஐயனார் என்பவர் உள்ளூர் கடவுள், அவரை சைவ சமயம் எடுத்துக்கொண்டது, அது போன்ற ஒரு கருத்தும் இருக்கின்றது. இவ்வாறு பல கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன. அடுத்ததாக தமிழினுடைய காலம் குறித்தும் கருத்து வேறுபாடுகள் அறிஞர்களிடையே உள்ளது. அடுத்ததாக மதுரை பகுதியில் கிடைக்கும் தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுக்கள் ஜைன மதத்தை சேர்ந்ததா, அது சாராததா என்ற ஒரு கருத்தும் இன்றைய விவாதத்தில் எழுந்தது. பேராசிரியர் ராஜவேலு அவர்கள் அவை சைன சமயம் தொடர்பானவை அல்ல என்று கருத்தை பதிவு செய்துள்ளார். எனவே சில அறிஞர்கள் நிச்சயமாக மதுரை பகுதியில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த கல்வெட்டுகள் அனைத்துமே ஜைன சமயம் தொடர்பானவை தான். இதுவும் ஆராய்ச்சிக்கு உரியது. குறிப்பாக இதை மாணவர்களுக்காக எடுத்து கூறுகின்றேன். இவ்வாறு பல கருத்து வேறுபாடுகள் அறிஞர்களால் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இவற்றை மாணவர்கள் உள்வாங்கிக் கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்து அவர்கள் எது சரி என்பதை ஊகித்து அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த கருத்தை பதிவு செய்துள்ளேன். அடுத்தது காந்திராஜனுடைய அந்த படங்கள் வந்துவிட்டன. அடுத்ததாக காந்திராஜன் அவர்களை தன்னுடைய சொற்பொழிவை ஆற்ற அழைக்கின்றேன். FoHSனுடைய உறுப்பினர்கள் மிகவும் அன்பாக ஸ்பைடர்மேன் ஆஃப் தமிழ்நாடு, தமிழ்நாட்டின் சிலந்தி மனிதன், தொல்லியல் சிலந்தி மனிதன் என்று அன்பாக அவர் அழைக்கப்படுகின்றார். ஏனென்றால் பல பாறைகளிலும் குகைகளிலும் ஏறி பல ஓவியங்களை அவர் கண்டுபிடித்துள்ளார். அவருடைய முனைவர் பட்டம் பாதியில் நின்ற நிலையிலும் தொல்லியல் மீது தீரா காதல் கொண்டு பல தொல்லியல் இடங்களை கண்டு இன்று வரை அவரை நாங்கள் எக்ஸ்ப்ளோரர் என்று கூறுவோம். பல இடங்களுக்கும் சென்று எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் தனது சொந்த செலவில் பல கண்டுபிடிப்புகளை மேற்கொண்டு வருகின்றார். அவரை தொண்டை மண்டலத்தின் அந்த கலை மற்றும் சிற்பக்கலை மற்றும் ஓவியம் குறித்து சொற்பொழிவாற்ற அன்புடன் அழைக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இறுதி கட்டத்தில் பேசுகிறது கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்குது. எவ்வளோ நேரம் இருக்குமோ தெரியல. எல்லாருமே பயணத்திட்டத்தோடு இருந்திருப்பீங்க. அது மாதிரி இன்றைக்கி நான் பேச வேண்டிய டாப்பிக்கே காலையிலேருந்தே ஐயா தயாளன் ஐயா பேசியிருக்காங்க, இப்போ பூங்குன்றம் ஐயா பேசிட்டாங்க, ஸ்ரீதரன், எல்லாருமே நான் பேச வேண்டிய டாப்பிக்கை ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே பேசி முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ நான் தான் பேசணும். முதல் FoHSோட பல்லவாஸ் இந்த புதிய ஒரு அமைப்பு சென்னையில் இன்றைக்கி உருவாகிருக்கு. முதலில் அந்த அமைப்பினர் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா FoHS தொடர்ந்து ஒரு 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலே தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களில் சென்னையிலேருந்து திருநெல்வேலி வரைக்கும், தூத்துக்குடி வரைக்கும், மதுரை, எல்லா பல இடங்களில் அவங்களுடைய வேலைகள் பண்ணுறாங்க. இதில் முதல் கட்டமாக FoHS பல்லவாஸ்ன்ற பேரில் இங்கே ஆரம்பிக்கிறது. ராஜவேலு ஐயா சொன்ன மாதிரி சென்னையில் அவ்வளோ நிறுவனங்கள் இருக்குது, எவ்வளவோ இது இருக்குது. ஆனால் ஒரு வரலாற்று நிகழ்வுகளை பேசுகிறதுக்கான ஒரு களம் இங்கே இல்லை. அதை யாராவது ஒரு அமைப்புகள் பண்ணணுன்ற ஆய்வாளர்களுக்கே ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. அந்த வகையில் இந்த FoHS பல்லவாஸ் ஐயா ராஜவேலு ஐயா சொன்னுடைய அந்த இதை சில
வேலை பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன். அது நிறைய பேர் எதிர்பார்க்குறாங்க. ஏன்னா ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை இவ்வளோ பேர் வந்து உட்காந்துருக்காங்கன்றது வந்து உண்மையிலே இது வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு நிகழ்வு தான். நான் நிறைய இதை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன். இன்றைக்கி இவங்கெல்லாம் பேசினப்பறம் நிறையா ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். நான் ரொம்ப முக்கியமானதை ஒரு 20 நிமிஷம் இல்லை 10 நிமிஷத்தில் பேசிட்டேன் இறங்கிறேன். நான் இப்போ அப்படிலாம் உங்கள் பொறுமையை சோதிக்கலாம் மாட்டோம். அதாவது இப்போ பல்லவர்கள், தமிழகத்தின் பல்லவர்கள் வரலாறு என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வரலாறு. ஏன்னா கலப்பிரர் காலம்ன்ற ஒரு காலம், ஒரு 2 காலம் சொல்லப்படுகிற ஒரு காலம் இருக்கிறது. அந்த காலத்துக்கு பின்னாடி மீண்டு எழுந்த 2 பேரரசுகள் எதுன்னு பார்த்தா, ஒன்று வடநாட்டில் பல்லவர்களும் தென்பகுதியில் பாண்டியர்களும் வராங்க. 2 வெவ்வேறு தன்மை கொண்ட அரசுகள் தான். ஆனால் அந்த பல்லவர்களுக்குன்னு சில தனித்தன்மை இருக்குது. அது என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ பல்லவர் கலை அப்படின்னு பேசுகிறப்ப, பல்லவர் இந்த தொண்டை மண்டலத்தில் பல்லவர்களுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரியான கலை வடிவங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்ற ஒரு ப்ரீஃபாக பார்த்துட்டு போனோம்னா அந்த பல்லவர் காலத்தை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஈஸியாக இருக்கும். நமக்கெல்லாம் ரொம்ப தொன்மையான இடம், நம்ம சொல்லக்கூடிய இடம் வந்து குடியம் கேவ்ஸு, அத்திரப்பாக்கம் குகைகள் தான். இது வரைக்கும் 3 லட்சம் ஆண்டுக்குன்னு சொல்லப்பட்டது. இப்போ சமீபத்தில் சார் சொன்ன மாதிரி 15 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இங்கே கற்கோடாரிகள் செய்யப்பட்டிருக்கு. அப்படின்றது வந்து இந்த தமிழகத்துடைய தொன்மையான ஒரு வரலாறு எப்போ இருந்து ஆரம்பிக்கின்றது தெரியுது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல் ஆயுதம் இருக்கும். அந்த கல் ஆயுதம்ன்றது தான் மனிதன் கண்டுபிடித்த முதல் விஞ்ஞானம். அது வெறுமனே அது ஆயுதம் கிடையாது. ஏன்னா ஒரு ஆயுதம் தேவைப்பட்டால் அவன் ராவா அவனுக்கு கிடைக்கிற கல்லை வச்சுக்கிட்டே அவன் இதை பயன்படுத்தியிருக்கலாம். ஆனால் அவனுக்கு ஒரு டூல் தேவைப்படுது. அந்த டூலை வடிவமைக்கிறான். அந்த வடிவமைப்பில் ஒரு ஜாமெட்ரி இருக்குது, ஒரு ஷேப் மேக்கிங் இருக்குது, ஒரு சைஸ், டைமென்ஷன், இப்படி பல விஷயங்கள் வந்து இருக்குது. ஒரே மாதிரியான கற்கருவிகளை உருவாக்கலை, ஒவ்வொரு பயன்பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கற்கருவிகளை வந்து அவன் உருவாக்குறான். அப்போ அங்கே தான் முதல் சயின்ஸ் அங்கே தான் உருவாகுது. அப்போ கிட்டத்தட்ட 3-4 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த பகுதியில் வாழ்ந்த ஒரு மனிதனுக்கு வந்து ஒரு விஞ்ஞானம், ஒரு கணிதம், ஒரு வடிவியல் கோட்பாடுகள் வந்து இவனுக்கு இருந்து இந்த குடியமும் அந்த அத்திரப்பாக்கமும் தான் நமக்கு ஒரு சாட்சி. அதை தொடர்ந்து நமக்கு புதிய கற்காலம், வெவ்வேறு காலங்கள் வந்து அடுத்த பெருங்கற்காலம் வருது. பெருங்கற்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் வந்து அந்த டால்மன் சிஸ்டம் சொல்லக்கூடிய அந்த கற்பதுக்கைகள் வந்து இயற்கையாக பாறையை உடைச்சி அது 4 கல் வச்சு மேலே ஒரு கற்பலகை போட்டு ரொம்ப குரூட் ஃபார்மில் தான் நமக்கு நிறைய இடங்களில் கொடைக்கானல் பழனி ஹில்ஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஆனால் பிற்காலத்தில் வந்து அதை ஒரு வடிவத்துக்குள்ளே கொண்டு வரேன். அந்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த தாய்த வழிபாடு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வடிவத்தை உருவாக்குறேன். அப்போ இரும்பு போன்ற ஒரு ஆயுதத்தை பயன்படுத்தி ஒரு வடிவம் அவனுக்கு தேவைப்படுது. அப்போ ஒரு வடிவத்தை புரிஞ்சுக்கிறதும் ஒரு வடிவத்தை உருவாக்குவதிலையும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 ஆண்டுகளிலிருந்து 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இவனுக்கு அந்த வடிவத்துக்கான ஒரு புரிதலும் அதை உற்பத்தி செய்வதற்கான ஒரு திறமையும் அவன் வைத்திருந்தான்றது இந்த பெருங்கற்கால பண்பாடு, இந்த மெகலித்திக் ஏஜில் நமக்கு நிறைய தெரிய வருது. அதை தொடர்ந்து இந்த ஆர்ட் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 100கணக்கான இடங்களில் வந்து நமக்கு கேவ் பெயிண்டிங்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து அவன் கேவ் பெயிண்டிங்ஸாலே ஜென்ரலாக இந்த ஹண்டிங் சீனை வரைவான், இல்லாட்டி இந்த மாதிரி விலங்குகளை வரைவான் இல்லை. ஆனால் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் வாஸ் டெபிக்டட் இன் த ராக் ஆர்ட். எஸ்பெஷலி இன் கரிக்கியூர் ராக் ஆர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா more than 500 images depicted. அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான சீன் இருக்கும். மனிதர்களுக்குள்ள உள்ள உறவும், விலங்குகளுக்கு மனிதர்களுக்குள்ள உறவும், விலங்குகளுக்குள்ள உறவும், இப்படி வெவ்வேறு நிலைகளில் இந்த உருவங்கள் வரையப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய கிரியேட்டிவிட்டி. அவன் வேட்டையாடினா, சாப்பிட்டான், தூங்கினான்லாம் போல, அவன் தனியாக எவனோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து சிந்திக்கிறான், அதை வந்து உருவாக்குறான். இதுதான் பின்னாடி ஒரு மனித வளர்ச்சி, அந்த சிந்தனை வளர்ச்சிக்கு வந்து ஒரு அடிப்படையாக இருக்குது இந்த மாதிரி பாறை ஓவியங்கள் தான். இப்போ அந்த பாறை ஓவியங்கள் இந்த பகுதிகளில் இந்த தொண்டை மண்டலத்தில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது ஆலம்பாடின்னு விழுப்புரத்து பக்கத்தில் உள்ள ஒரு இடம். அதில் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 ஓவியங்களுக்கு மேலே அங்கே ரெட் ஆக்குன்னு சொல்லக்கூடிய சிவப்பு கலரில் வரைஞ்சிருக்காங்க. அதில் சில ஓவியங்களை காட்டியிருக்கோம். முதல்ல வந்து ஒரு வலை மாதிரி இருக்கும், அதில் ஒரு மான் வெளியேற மாதிரி, இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஹண்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி, அதை காட்டியிருக்கான். அது பக்கத்தில் ஒரு ஹியூமன் மாஸ்க், ஒரு முகத்தோட மாஸ்க்கை காட்டியிருக்கான். முத வந்து ஒரு மாஸ்க் மாதிரியான உருவம் வந்து நமக்கு தமிழகத்திலே இந்தியாவிலே நமக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா அங்கே தான் கிடைச்சிருக்கு. இன்றைக்கி கூட இந்த திருவிழாக்களில் நம்ம வந்து ஒரு மாஸ்க் போட்டு நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறத பார்க்குறோம். இன்றைக்கி வடமேற்கு இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு புல் மாதிரியான நிறைய மாஸ்கில் போடுவாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு மாஸ்க் நமக்கு முதல்ல. அப்போ அவங்க காலத்தில் வந்து ஒரு பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட் இருந்திருக்குன்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஓவியங்கள் ஒரு சாட்சியாக இருக்குது. அதுக்கு கீழே ஒரு மாட்டோட ஓவியம் இருக்குது. அது வெரி ரியலிஸ்டிக்கான ஓவியம். அதில் வந்து இதில் ரொம்ப மங்கி இருக்குது.
அதில் வந்து மாட்டோட உட்பகுதியில் அதில் இந்த உடல் உறுப்பை காட்டுற மாதிரியான சில கோடுகள் இருக்கும். அது எக்ஸ்ரே பெயிண்டிங் சொல்லுவாங்க இந்த ஆர்கியாலஜி டேர்மில். அது நமக்கு ஃபஸ்ட் டைமாக நமக்கு இங்கே தான் கிடச்சிருக்கு. அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள கீழ்வாளைன்ற ஒரு இடத்துல வந்து உள்ள இன்னொரு ஓவியம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா முகத்துலேருந்து ஒரு பறவை மாதிரியான ஒரு தோற்றம் இருக்காங்க. அது பறவை மாதிரியான மாஸ்கா இல்லை முகத்தை பக்கவாட்டு ப்ரொஃபைலில் வரைகிறப்ப அந்த மாதிரி காட்டுறானான்னு தெரியல. இதில் என்னென்னா ஒரு குதிரையிலையும் பக்கத்தில் 2 பேர் வர ஒருத்தர் ரிசீவ் பண்ணுற அவங்க டைரக்ஷன் பார்க்கலாம் தெரியுது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒருத்தர் வந்து தலையில் ஒரு ஒரு ஹெட் கேர் ஒரு டெக்கரேட் மாதிரி ஏதோ ஒரு இது மாதிரி பண்ணியிருக்கான், அலங்காரம் பண்ணியிருக்கான். வெளியிருந்து வந்த ஒருத்தர் ரிசீவ் பண்ணுறான் அந்த மாதிரி காட்சி. இந்த மாதிரி அவுட் சைடரை ரிசீவ் பண்ணுற மாதிரியான காட்சிகள் நமக்கு வந்து ஓவியங்களில் பல இடங்களில் கிடைக்குது. அது இது ஒன்று பாயிண்டர் இல்லை இருக்கா. இது வந்து செத்தவரைன்னு சொல்லி விழுப்புரத்துக்கிட்ட உள்ள ஒரு முக்கியமான ஓவியம். அது இந்த ஓவியங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை 2 கலர் தான் நம்மளால பயன்படுத்திருக்கேன். ரெட்டு ஒயிட்டு 2 கலர் தான் பயன்படுத்தியிருக்கேன். இங்கே இது அது மோனோ கலர்ஸ் ஏதாவது ஒன்று எய்தர் ரெட் ஆர் ஒயிட் மோஸ்ட்லி. பட் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வி ஹவ் சீன் த பாலிக்ரோம். அது மல்டி கலர்ஸ் இங்கே பார்க்குறோம். ஒரு ஒயிட்டில் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கு மேலே ரெட் அவுட்லைன் பண்ணுறான். அப்போ அவருடைய கிரியேட்டிவிட்டியும் அந்த எக்ஸிக்யூஷனில் உள்ள அடுத்த கட்ட ஒரு டெவலப்மெண்ட்டை நம்ம இதில் பார்க்குறோம். இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு ஃப்ளேம் மாதிரி ஒன்று போட்டிருக்கான். ஒரு ஃப்ளேம் மாதிரி இப்போ வந்து அவன் ஹண்ட் பண்ணி வேட்டையாடி அவன் தீ போட்டு சாப்பிட்டதை நினைவுபடுத்துறதாக இதை சொல்கிறாங்க. இது அதே செத்தவரையில் இன்னொரு முக்கியமான ஓவியம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீனோட ஓவியம் ரெட் ஆக்கரில் வரைஞ்சிட்டு உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஒயிட்டில் ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க. பெரும்பாலும் ஒரு மீன் வரைகிறப்ப வந்து ஒவ்வொரு விலங்குகளையும் பறவைகளையும் வரைகிறப்ப வந்து எளிதாக வரையணும், அதேமாதிரி பார்க்குறவங்களுக்கு எளிதாக புரியணுன்றதுக்காக ஒரு வடிவத்தை தேர்ந்தெடுப்பான் ஓவியன். அது மாதிரி மீனை வந்து யாரும் ஃப்ரண்டலில் பார்க்க முடியாது, அது ஒரு ப்ரொஃபைலாக தான் பார்க்க முடியும். அப்போ இந்த இடத்துல மீனை வந்து ஒரு பக்கவாட்ட தோட்டத்தில் வரைகிறான். இப்போ இங்குள்ள மாடு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. எப்படின்னா ஒரு கோட்டோவியமாக ஒரு மாட்டை ரியலிஸ்டிக்காக வரைஞ்சிருக்கான். இதோட ப்ரொப்போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ எக்ஸாக்டாக ஒரு மாட்டோட ப்ரொப்போர்ஷன். இவன் நினச்சிருந்தா இதில் கலர் ஃபில் பண்ணியிருந்தானா ஒரு பக்கம் ஃபுல் ஃபார்மாக இருக்கும். ஆனால் அவன் என்ன பண்ணுறான், கழுத்து உடம்பில் பாதியை மட்டும் ரெட் கலர் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து ரெட் அண்ட் எல்லோ லைனை வச்சு கிராஸ் கேச்சிங் லைன் சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி கோடுகளால் நிரப்பியிருக்கேன். இது ஒரு டெக்கரேட்டிவ். எப்படி கோலம் இந்த மாதிரி பண்ணுற மாதிரி ஓவியத்துக்குள்ளே அடுத்த கட்டத்தில் ஒரே மாதிரி வரையாமல் புதுசாக உனக்கு கற்பனை பண்ணி வரைகிறான். இப்போ இந்த ஓவியத்தின் காலம் கிட்டத்தட்ட இது வந்து புதிய கற்காலத்தை சேர்ந்த ஓவியமாக இருக்கலாம். கிட்டத்தட்ட 3000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட ஒரு ஓவியமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். இப்போ ஓவியம் பார்த்தோம். அது மாதிரி கற்கீரல்கள்னு சொல்லக்கூடிய பெட்ரோ கிளிப்ஸ்ன்றது வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு 10 இடங்களுக்கு தான் கிடச்சிருக்கு. அது இந்த பகுதியில் வந்து 2-3 இடங்களில் கிடச்சிருக்கு. அதில் இந்த பெருமக்கள் இடம் முக்கியமான இடம். இந்த குறியீடுகள்லாம் பெரும்பாலும் சிந்து வெளியில் கிடைக்கிற சில குறியீடுகளோட ஒத்து போகிற மாதிரியான குறியீடுகள். இது ஒரு பாம்போட உருவம். அது சின்ன குகை தான், அதில் மனுஷன் வாழலாம் முடியாது. ஒரு 3 பேர் 4 பேர் தங்கக்கூடிய சின்ன குகை. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50க்கும் மேற்பட்ட குறியீடுகள் அதில் வரைஞ்சிருக்கேன். அது இன்ன வரைக்கும் அது முழுமையாக அதை டிஸ்பர் பண்ண முடியல. இப்போ இது வந்து இதுதான் நம்ம கேவ்ஸ். இப்போ பேசிட்டு இருந்த சமண படுக்கை அந்த இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம், அந்த மாதிரியான படுக்கை. இப்போ ஏன்னா இப்போ நம்ம குடைவரை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பகுதியில் உள்ள இதை பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. இப்போ தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 100க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வந்து இந்த மாதிரி குடைவரை இருக்குது. இந்த குடைவரையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிப்பிள் எட்ஜ் மாதிரி மழை தண்ணி போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு விட்டு இருக்கும். ஒரு 100 இடங்கள் மேலே இருக்கும். இது மாதிரி சில இடங்களில் மட்டும்தான் வந்து பிராமி கல்வெட்டு நமக்கு கிடைக்குது. இது இயற்கையாக அமைஞ்ச ஒரு குகையை வந்து தேவைக்காக சில கட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதுக்கு சில நிதி கொடுப்பாங்க. அவங்களுடைய பெயர்கள் பற்றியான விவரங்கள் தான் இதில் இருக்கும். இது தாண்டி இதில் பெரிய ஆர்னமெண்டேஷன் எதுவுமே இருக்காது. வட இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இதே காலகட்டம், இதே கிமு 3ஆம் நூற்றாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு ஆர்னமெண்டல் கேவ் ஹியூஜாக இருக்கும், சைஸ் ஹியூஜாக இருக்குது, எல்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. சின்ன ஷெல்டர், ஒரு ஷெல்டரில் 10 பேர் 20 பேரும் தங்க முடியும், அதுக்கு மேலே தங்க முடியாது. இது ஒரு சீசனல் ஷெல்டர் தான் அது. இப்போ வந்து வட இந்தியாவில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த குடைவரை பற்றி நம்ம எடுக்கிறப்ப வந்து கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் வந்து 1500 இடங்களுக்கு மேலே வந்து குடைவரைகள் இருக்குது. அது முழுமையானது, முழுமையற்றது, இன்கம்ப்ளீட், நிறைய கேட்டகரி இருக்குது. அப்படி உள்ள இதில் வந்து ரொம்ப பழசுன்னு சொல்லக்கூடியது வந்து பீகாரில் உள்ள இந்த லோமாஸ் ரிஷி கேவ் தான் இருக்கிறதுலே பழமையான கேவ், ரொம்ப தொன்மையான கேவ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வேலைப்பாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்ட்ரன்ஸ் மட்டும் நல்லா வேலைப்பாடு பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ஹார்ஸ் ஷூ இது மாதிரி
நல்ல வேலைப்பாடு பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தா வெரி சிம்பிளாக இருக்கும். ஒரு சின்ன ஒரு ஆர்னமெண்டேஷனோ ஒரு சின்ன இது கார்விங்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. ஏன்னா இப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், நமக்கு எண்ணிக்கை கம்மி, வெரி சிம்பிள் ஃபார்ம். பட் நார்த் இந்தியாவில் வந்து வெரி ஹியூஜ் அண்ட் இதில் இருக்குது. என்ன காரணம்? கிளைமேட் ஒரு முக்கியமான காரணம். இப்போ நமக்கு நம்மளுடைய தட்பவெப்பநிலை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மழையோ வெயிலோ ரொம்ப அதிகமான இருக்காது வட இந்தியாவை கம்பேர் பண்ணுற அளவு. ஆனால் அவனுக்கு கடுமையான குளிர், கடுமையான மழை இப்படி இருக்கப்போ வந்து அவனுக்கு இப்போ மலைகளில் பெரிய பெரிய குகை தேவைப்படுது. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா வட இந்தியாவில் தான் அதிகமான குகைகள் இருக்குது. இங்கே அதுக்கான தேவைகள் இல்லை. இது அதே மாதிரி இது மகாராஷ்டிராவில் பாஜக இது அந்த மாதிரி தான். வெளியே சிம்பிளாக ஒரு டோர் சைடு மட்டும் சின்ன ஆர்னமெண்ட் இருக்கும். அது உள்ளுக்குள்ளே வந்து வெரி சிம்பிளாக தான் எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க. இங்கே தான் வந்து நமக்கு இது கிடைக்குது. நம்ம துவாரபாலகர்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம பின்னாடி நம்ம துவாரபாலகர்னு சொல்லக்கூடியது இது காலத்தை பார்க்கணும். 2nd century BC-லேருந்து 4th century இன்பிட்வீன் அதில் 20 கேவுக்கு மேலே பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே நம்ம துவாரபாலகர்கள் நம்ம பின்னாடி இப்போ பின்னாடி நம்ம பல்லவர்கள் 7ஆம் நூற்றாண்டு வரோம். ஆனால் அதுக்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இவங்க பண்ணுறாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யானை மேலே ஒரு ஆளும், இங்கே ஒரு யானை மேலே இங்கே குதிரை மேலே வர மாதிரி இது இந்திரன், இது சூரியன் பின்னால் வந்து சொல்கிறாங்க. ஆனால் அது உண்மையிலே அது இந்திரனா சூரியனான்னு தெரியாது. பின்னாடி சொல்கிறவங்க அப்படி சொல்கிறாங்க. இது ஒன்று தான் டெக்கரேட்டிவாக இருக்கும். இது அது மாதிரி கார்லா கேவ்ஸ், அது 2nd century to 5th century BC. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஆர்ட். நம்ம இது பார்த்தீங்கன்னா பியூர்லி இந்தியனைஸ்ட் ஆர்ட். நம்ம 2 ஆர்ட் இருக்குது. நம்ம நார்த் இந்தியா பார்த்தா காந்தாரா ஆர்ட், மதுரா ஆர்ட்னு 2 ஃபேஸ் இருக்கும். இது வந்து மோர் இந்தியனைஸ்ட் கேரக்டரோட இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அனாட்டமிக் டீட்டெயில் எல்லாமே இருக்கும். ஆனால் ஒரு பல்கியாக ஒரு மாதிரியே பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த நம்ம பின்னாடி நம்ம இதில் வர ஸ்லெண்டர்னஸ் இதில் இருக்காது. இப்போ அஜந்தா கேவ், அஜந்தா 30 கேவுக்கு மேலே இருக்குது. எல்லா இதில் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பெயிண்டிங் இருக்குது, ஸ்கல்ப்சர் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. இதுன்னு பார்க்கலாம். இது 2nd century BC-லேருந்து 5th century. இப்போ இந்த அஜந்தா பெயிண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட் டைமாக நமக்கு வந்து எவ்வளோ பெயிண்டிங்ஸ் இந்தியா ஃபுல்லாக கேவில் இருந்திருக்கு. ஆனால் நமக்கு ப்ரொடெக்டட் பெயிண்டிங்ஸில் நமக்கு அஜந்தா நடத்த அஜந்தா பற்றி பேசுகிறோம் நம்ம. இப்போ இது வந்து ஒரு கியூன் ஒருத்தி இங்கே உட்காந்துருக்காங்க. அதை சுற்றி ஒரு பெண்கள் குழுமமாக இருக்குது. இப்போ ஒரு கதையை ஒரு அந்தப்புறத்தில் ஒரு ராணி தன்னுடைய பரிவாட்ட பெண்களோடு அங்கே இருக்காங்க. அந்த காட்சி தான் இங்கே பண்ணியிருக்கான். இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராமாட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் ஒன்று இருக்குது. ஒரு கதையை சொல்கிறப்ப, ஒரு கதையாடல் சொல்கிறப்ப வந்து எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க இருக்குது. இப்போ இது ஏதோ ஒரு சோகமாக உட்காந்துருக்கப்ப பேசுகிற மாதிரி இருக்குது. இவங்க ராணின்னா எல்லாருடைய கவனமும் இவங்க மேலே தான் இருக்கணும். ஆனால் அப்படி கிடையாது. ஒரு சில பேர் தான் இவங்க சொல்கிறத கேட்குற மாதிரி இருக்கும். மற்றவங்கள அவங்களுடைய பார்வையெல்லாம் வெவ்வேறு பக்கத்தில் இருக்கும். ஒரு இயல்பான ஒரு வாழ்க்கையை வந்து அந்த இயல்பான ஒரு வாழ்க்கையை வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கான். இந்த டெக்னிக் வந்து ஃப்ரெஸ்கோவில் 2 டெக்னிக் இருக்குது. ஃப்ரெஸ்கோ டெம்பரான்னு 2 டெக்னிக் இருக்குது. வெட்டான வாலில் வரைஞ்சா அது வந்து ஃப்ரெஸ்கோ டெக்னிக். அந்த ஈரம் உணர்றதுக்கு முன்னாடியே வரையணும், இல்லை காஞ்ச பின்னாடி வரைகிறது. இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் டெம்பரா டெக்னிக் தான். இது காய்ந்த பின்னாடி வரைஞ்சிருக்காங்க. அது மாதிரி இங்கே வந்து அந்த 3 dimensional டெப்த்து வேணும். பெயிண்டிங்கிறது 2 dimensional. அது தேர்ட் டைமென்ஷனல் கொடுத்தா தான் அந்த டெப்த்து கிடைக்கும். அதை இங்கே ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க. நமக்கு யூரோப்பியன் நாட்டில் வந்து நமக்கு இந்த ரியலிசம், கிரேட் ரியலிசம் பார்க்கலாம். ஆனால் இங்கே அந்த வாட்டர் பேஸ்டு கடவுளே ஒரு மாதிரியான ட்ரெடிஷ்னலில் ஒரு 3D எஃபெக்டை பண்ணியிருப்பாங்க. இதுவும் அதே மாதிரி தான். அந்த பத்மபாணி போதிசத்துவான்றது நம்ம பின்னாடி நமக்கு பனமலையில் பார்க்கலாம். அதோடைய தொடர்ச்சி நம்ம பார்க்கலாம். அந்த திரிபங்கான்னு சொல்லக்கூடிய உடம்பை 3 பங்கமாக 3 பெண்டை உழைக்கிறது அது ஒரு பியூட்டி. ஏன்னா ஒரு மனிதனால் எல்லா நேரமும் ஒரே மாதிரி ஸ்டெடியாக நிற்க முடியாது. இயல்பாகவே நம்ம உடம்பு வந்து ஒரு பேலன்ஸாக நிற்கும். அதைத்தான் ஆர்டிஸ்ட் எடுக்கிறேன். ஆர்டிஸ்ட் ஒரு படம் வரைகிறப்ப வந்து என்ன போஸை வரையணும், எப்போ வரையணுன்றது ரொம்ப தீர்மானம் பண்ணி தான் வரைவாங்க. அதில் இது ஒன்று. அது மாதிரி இது கண்ணகிரியில் உள்ள ஒரு கேவு. இதுவும் 1st century BC-யில் உருவாக்கப்பட்ட கேவு. இது அமராவதி. இப்போ ஏன் வரேன்னா, இப்போ நமக்கு பல்லவர்களுடைய அந்த ஆர்ட்டில் வந்து என்ன மாதிரியான தாக்கங்கள் எப்படி எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு அந்த ரூட்டை டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பேனல். ஒரு கதையை சொல்கிறப்ப ஒரு சின்ன ஃப்ரேமுக்குள்ளே கதையை சொல்லணும். அந்த கதையில் வந்து வெவ்வேறு நிகழ்ச்சிகள் வெவ்வேறு டைமிங்கில் நடந்திருக்கும். ஆனால் அது ஒரே சமயத்தில் சொல்லணும். இப்போ இந்த கதையை வந்து இப்போ தெரியாத ஒருத்தன்ட்ட நம்ம கேட்டோம்னா இது என்ன கதைன்னு தெரியாது. அவங்களுக்கு 2 யானை இருக்குது, கூட்டமாக நிற்கிறாங்க, இவ்வளோ தான் நமக்கு தெரியும். ஆனால் இந்த அந்த கதையை தெரிஞ்சவனுக்கு தான் தெரியும். ஒரு யானை மதம் பிடிச்சி வருது, அந்த யானை ரோட்டில் போகிறவங்களாம் தூக்கி போட்டு வருது, கீழே ரோட்டில் இருக்கிறவங்களாம் பயந்து ஓடுறாங்க, மாடியில் உள்ளவங்களாம் அதை வேடிக்கை பார்க்குறாங்க. அவங்கன்னா அவங்களுக்கு பயம் இல்லை, அதனால் மேலே உட்காந்து வேடிக்கை பார்க்குறாங்க. இந்த வழி புத்தர் வராரு, இதே யானை புத்தரை பார்த்துட்டு வந்து அது சரணடையுது அப்படின்றது இது ஒரு கதை. இப்போ இந்த கதையை தெரிஞ்சாலே ஒழிய நம்மளால் வந்து இது விஷுவலாக இதை நம்ம உள்வாங்க முடியாது. அப்போ ஒரு கதையை எப்படி கட்டமைக்கணுன்ற
ஒரு வடிவமைப்பு இந்த அமராவதி சிற்பை வந்து இவன் சாஞ்சியில் உள்ளவங்களாம் தனியாக இவங்களுக்கு ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு கதை, இது ஒரு வரையறையில் இது ஒரு மரபு. இந்த மரபு வந்து பல்லவர் காலத்து வரைக்கும் கொஞ்சம் வரும், பின்னாடி போக போக இது மறைஞ்சிரும். இது எல்லோரா கேவு, இது ஒரு இங்கே ஜெயின், புத்திஸ்ட், ஹிந்து எல்லா டைப் ஆஃப் ஆர்ட் இங்கே கிடைக்கக்கூடிய இடம். இது உண்டவெளி கேவ்ஸ் நமக்கு ஆந்திராவில் உள்ளது. நமக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த கேவெல்லாம் உருவாக்கியிருக்காங்க. இது வந்து பைரவக்கோணா, இதுவும் வந்து கிட்டத்தட்ட நெல்லூர் ஒங்கோல் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு கேவி. இது கிட்டத்தட்ட நமக்கு பல்லவாஸ் இங்கே உருவாக்குன அதே காலகட்டத்தில் அங்கே அவங்க பண்ணுறாங்க. இது கிட்டத்தட்ட இந்த துவாரபாலகெல்லாம் நம்ம பகுதியில் உள்ள துவாரபாலகுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும். ஏன்னா சாதவாகனா டைனாசிட்டி போனது பின்னாடியே பல்லவாசு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரைஸ் ஆகி வராங்க. ஏன்னா அவங்க அந்த பகுதியிலேருந்து வரவங்க அவங்க. சரி, இப்போ இங்கே வந்துடும். இப்போ வந்து இன்றைக்கி காலையில் பேசிட்டார் குடைவரை கோயில் ஆரம்ப காலத்து மகேந்திரவர்மனுடைய குடைவரைகள், இதெல்லாம் வெரி சிம்பிளானது. இந்த துவாரபாலகெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வெரி சிம்பிள், லோ ரிலீஃப்லேருந்து ஹை ரிலீஃபாக மாறும். இதெல்லாம் அந்த அனாட்டமி அவனால் பண்ண தெரியல. வரையணுன்ற என்ன இருக்குது, அவனை இவனால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரைய முடியல, இவங்களெல்லாம் செதுக்க முடியல. இங்கே மண்டகப்பட்டிலையும் திருச்சியில் உள்ள குடைவரைகள் அந்த காலகட்டத்தில் வரப்போ தான் அந்த சிற்பி வந்து ஒரு கட்டத்தில் ஃபார்மை புரிஞ்சு ஒன்று வரைகிறது ஒன்று செதுக்கிறது முக்கியம் இல்லை, அதை செதுக்கிறத எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கடுமையான ஒரு பயிற்சி வேணும். அந்த இதை வந்து அவன் ரீச் ஆகிறதுக்கு அவனுக்கு இவ்வளோ டைம் இருக்குது. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ பயிற்சி பண்ணு கிடையாது அவனுக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இந்த 3 இடத்துல தான் அவன் சக்ஸஸாக மாறுறான். அடுத்து இப்போ நம்ம இங்கே புத்தர் அஜந்தாவில் பார்த்த புத்தர் பின்னாடி வந்து நமக்கு இங்கே உண்டவெளியில் ஒரு விஷ்ணுவாக மாறுறாரு. அதுக்கிடையில் நிறைய இடத்துல மாறி இருக்கு. இதே ஃபார்மை இவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றுறாங்க. இதே மாதிரி நமக்கு மகாபலிபுரத்தில் உள்ள அந்த வைஸ்வாசுரருக்கு கிடைக்குது. அது மாதிரி சிங்காவரத்தில் இது எல்லாமே உன்னுடைய மகேந்திரவர்மனுடைய படைப்பு. அப்போ இது கிட்டத்தட்ட இந்த வடிவங்கள் எல்லாமே நமக்கு ஏர்லியாக நமக்கு ஜெயின் புத்திஸ்ட் உடைய ஆர்ட் ஃபார்மாக தான் பின்னாடி குப்தா பீரியடுக்கு பின்னாடி அந்த வடிவத்தை வந்து தனக்கேற்ற மாதிரி ஹிந்துயிசம் வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருக்கு. அதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு மாடல். ஏன்னா அவங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி சொல்றதுக்கான எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது அவங்களுக்கு. இது அந்த இது இந்த சோமஸ்கந்தா பற்றி காலையில் அவர் நிறையா சொல்லிட்டு போயிட்டார். இது 2 பேர் இருப்பாங்க, நடுவில் அது குழந்தை இருக்கும். இது தர்மராஜ ராதத்தில் ஏற்கனவே இங்கே சோமஸ்கந்தர் பேனல் வரைஞ்சிருக்காங்க. ஆனால் வேண்டலிசம் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட விஜயநகர பீரியடில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அப்போ இந்த வைஷ்ணவ ரூல்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இதை டோட்டலாக எரேஸ் பண்ணிட்டாங்க. எரேஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க எரேஸ் பண்ணிட்டாங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன எவிடன்ஸ் என்னென்னா, இது முடிச்சுட்டு அந்த கோயிலில் எல்லா சைவ தடங்களையும் அழிச்சிட்டு அந்த தூணில் சங்கு சக்கரத்தை செதுக்கி வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. அப்போ நமக்கு தெரியும் அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கன்வர்ஷன் நடந்திருக்கு. இப்போ வேண்டலிசம் வந்து நமக்கு புதுசு இல்லை, நமக்கு பழசு தான் அது. இது மாதிரி இப்போ நமக்கு அர்ஜுன் தபசி மாமல்லா ஸ்டைல் ஒன்று இருக்குது, மகேந்திரா ஸ்டைல் இருக்குது. இது வரைக்கும் பார்த்தது மகேந்திரவர்மனுடைய ஸ்டைல் பார்த்தோம். மாமல்லனுடைய ஸ்டைல் இதை பார்க்குறப்ப வந்து முக்கியமானது வந்து இந்த பாஸ் ரிலீஃபில் பண்ணுறது வந்து முக்கியமானது. அவனதில் முதல் பாஸ் ரிலீஃபில் வந்து ஒரு சிம்பிளாக ஒன்று பண்ணுறான், அதில் ஏதோ சம் ஃபெயிலியர் ஆயிடுது. அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக ஒரு பெரிய பாஸ் ரிலீஃப் வரான். ஆனால் இது ரெண்டுக்கு இடையில அவன் ட்ராவல் பண்ணுறது இருக்குல்ல, அந்த ஸ்டடி ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஆர்ட்டு, த ப்ராக்டிக்கல் இஷ்யூஸ், அந்த அந்த உருவாக்குறப்ப என்னென்ன பிரச்சனையா அதை எதிர்கொள்கிறப்ப எப்படி இன்னொரு புதிய மறு உருவாக்கம் வருது, அது எப்படி அதில் பெட்டராக அவன் மாறுறதை போக போக பார்க்கலாம். இப்போ இது வந்து பழைய கேவில் உள்ள அந்த பழைய பாஸ் ரிலீஃபில் உள்ளது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உருவங்கள் வந்து லோ ரிலீஃபாக இருக்கும், பெரிய லெவலில் மூவ்மெண்ட்லாம் இருக்காது. இது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. அடுத்து இங்கே வரப்போ பார்த்தா இந்த கந்தர்வர்களெல்லாம் நல்ல ஒரு ஹை காலில் ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளாக அவங்க வந்து பறக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஹை ரிலீஃபாக ஒரு டைமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மாற்றி அடுத்த கட்டத்துக்கு இவன் ட்ராவல் ஆகிறான். அதே மாதிரி விலங்குகள் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப காலத்தில் எல்லா விலங்குகளையுமே ரியலிஸ்டிக்காக வரையறதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஏன்னா அவன் ஏற்கனவே பாறை ஓவியங்கள் வரைஞ்ச காலத்துலேருந்து விலங்குகளுடைய அந்த உருவத்தோடைய பரிச்சயம் அவனுக்கு இருந்ததுனால விலங்குவோட அனாட்டமியை பொறுத்தளவுக்கு அவன் வந்து ரொம்ப ஒரு புரிதலோடு தான் பண்ணியிருக்கான். ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து கார்விங் அவனுக்கு பிரச்சனை, ஷேப் மேக்கிங் வந்துடுது, அந்த ஸ்கேல் அவனுக்கு வந்துடுது, அந்த ப்ரொபோர்ஷன்லாம் வந்துடுது. அதை கார்வ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஃபெயிலியர் ஆகுது. அதை வந்து இங்கே சக்ஸஸ் பண்ணுறான். பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இங்கே லைன் அட்டன் பண்ணுறேன், இங்கே சக்ஸஸ் ஆகிறான். அது இடைப்பட்ட காலம்ன்றது ஒரு 20 ஆண்டோ இல்லை 10 ஆண்டோ இது அடுத்த இமீடியட் ப்ராசஸ்ஸு. அங்கே விட்டதை வந்து இங்கே சக்ஸஸ் பண்ணுறான். இது அந்த மாதிரி தான். இப்போ இது அங்கே உள்ள ஒரு ஹண்டர், இதில் ஒரு ஹண்டர்ஸ் அவங்க ரொம்ப ப்ரிமிட்டிவ் ஹண்டர்ஸ் மாதிரி இதில் இருக்காங்க. அதே ஹண்டர்ஸ் வந்து அர்ஜுனா பேனல்ஸ் மெயின் பேனல் வரப்போ வந்து அந்த பெர்ஃபெக்ஷன், ஒரு ரியலிஸ்டிக் ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன் வருது, ஒரு கன்வென்ஷனல் கிடையாது, பியூர் ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு வரேன். இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சில தீம் வந்து அந்த பழைய கேபிள் இருக்கும், புதிய இதில் இருக்காது. சில இதில் புதுசாக இதில் இருக்கும், அதில் இருக்காது. இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்க்க முடியுதுன்னா
இந்த பறவைகள் பறந்து போகிறத காட்டுவான். அந்த காலை நேரங்கள் மாலை நேரங்கள் வந்து பறவைகள் மொத்தமாக வானத்தில் பறந்து போகும்போல இந்த காட்சியை இவன் பண்ணியிருப்பான், இதில் பண்ணியிருப்பான். இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூட்டமாக பறந்து போகிறத வந்து ஏன்னா எந்த அளவுக்கு அவன் என்வரன்மெண்ட்டோட அவன் அட்டாச்சாக இருந்திருக்கான்றது வந்து நமக்கு தெரியும். அந்த பெரிய பேனர் பண்ணுறப்ப இந்த சீன் மிஸ் ஆகுது, இதில் மிஸ் ஆகுது. இதில் அதே மாதிரி விலங்குகளை ஒவ்வொரு விலங்குகளையும் அவன் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கான்றக்க ஒரு ஸ்டடி, அவனோட ஸ்டடி எந்த அளவுக்கு மாஸ்டராக இருந்திருக்கேன். ஏன்னா பிற்காலத்தில் வந்து இவ்வளோ நாலேஜ் உள்ள ஒரு ஆர்டிஸ்ட், ஒரு ஸ்கல்ப்டர் வந்து எதிர்காலத்தில் வெறுமனே பொம்மை செய்கிற ஒரு ஸ்கல்ப்டராக மாறிடுறான். ஏன்னா ஆர்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு கிரியேஷன்றது ஒரு பேப்பர்லேயோ ஒரு துணியிலையோ ஒரு பலகையில் வரணும்னா அவன் நினச்சதை ஆர்டிஸ்ட் வரைய முடியும். ஆனால் இவ்வளோ பெரிய மாஸ் ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு வரப்போ வந்து ஒரு தனி மனிதனால் ஒரு தனி ஸ்கல்ப்டரால் ஒரு இதை பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து அவன் எப்பயுமே ஒரு பேட்டர்னை எதிர்பார்க்கணும். அப்போ பேட்டர்ன் என்ன கொடுக்குறானோ அதை தான் அவன் செய்ய முடியும். ஆனால் இந்த காலகட்டத்து வரைக்கும் அந்த மாமல்லன் காலத்து வரைக்கும் ஆர்டிஸ்ட்களுக்கு பெரிய ஃப்ரீடம் இருந்திருக்கு. அவன் சப்ஜெக்டாக சூஸ் பண்ணலாம், அவன் நினச்ச மாதிரி வரையலாம், எல்லாம் இருக்குது. பின்னாடி போகிறப்ப ராஜசிம்மன் காலத்துக்கு பின்னாடி போகிறப்ப அவன் கொடுக்குற கதையவோ அவன் கொடுக்குற காட்சியுமே வர்றப்ப ஆர்டிஸ்டோட ஃப்ரீடம் அங்கே வந்து குறைஞ்சி போகுது. இது பாருங்க, இந்த விலங்குகளை இப்போ இந்த பேனல்லாம் நிறைய பேர் தெரியாது. இது வந்து பின்னாடி இருக்குது, ரொம்ப சின்ன பேனல் தான். இந்த சின்ன பேனலுக்குள்ளே மேக்ஸிமம் அவனோட எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு யானை காலுக்குள்ள அது குட்டி, மேலே ஒரு மயில், ஒரு குரங்கு வேடிக்கை பார்க்குது. இது ஒரு சின்ன பேனல் தான். ஆனால் அதுக்கு நான் மெனக்கிட்டு இருப்பான். தேங்க்ஸ். குயிக்காக போயிடும். இப்போ வந்து இந்த அர்ஜுன பேனல்ஸ் பெரிய பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு இந்த கேரக்டர் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஒரு பேனல் வந்து இந்த லெஃப்ட் சைடில் இந்த டாப்பில் இருக்கும், இன்னொரு பேனல் வந்து ரைட் சைடில் இருக்கும். இது ஒரு ஹியூமன் ஃபிகர், இது வந்து மித்திக்கல் ஃபிகர்லாம் கிடையாது. ஒரு முக்காடு மாதிரி போட்டிருக்கேன், ஒரு துணி மாதிரி போட்டு கையில் பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது. இதை தான் ஒரு நிறைய ஒரு வணிகம் நடந்த இடம், பன்னாட்டு வணிகம் நடந்த இடம். சைனீஸ் வந்திருக்கான், சவுத் ஏஷியா கண்ட்ரியில் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. ஆனால் இவங்க யாருன்னு தெரியல. ஆனால் இவங்க வந்து கற்பனையான உருவம் கிடையாது. இப்படி ஒரு 4 உருவம் வந்து அந்த பேனலில் சின்னதாக இருக்குது. அதுக்கு ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டிய விஷயங்கள். அது மாதிரி இந்த கம்பாரிசன், இந்த பழைய கேவ்லையும் புது கேவ்லையும் எப்படி ஒரே இதை எப்படி பண்ணியிருக்கான்றது ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி இது. இப்போ வந்து இது வரைக்கும் ரிலீஃப் ஸ்கல்ப்சரை பார்த்துருக்கோம். லோ ரிலீஃபு, ஹை ரிலீஃபு இப்படின்னு ஒவ்வொரு கட்டமாக ஜேர்னி பண்ணுறான். அப்புறம் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் ஒரு ஃபுல் ஃபிகராக வந்துடுறப்ப இதில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல் வந்துடுவான். இந்த பேனல் பண்ணுறப்ப கிட்டத்தட்ட அந்த பேக்கில் மட்டும் கொஞ்சம் டச்சாக இருக்கும். அப்புறம் இந்த குரங்கு பண்ணுறப்பெல்லாம் முழுசாக ஒரு 360 பண்ணுற மாதிரி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் இதில் பண்ணுறான். அதோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் இந்த யானை பண்ணுறது, நந்தி பண்ணுறது, இதெல்லாம் வந்து இண்டிவிஜுவலாக முழுசாக ரவுண்ட் ஸ்கல்ப்சர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இடத்த நோக்கி அவன் சக்ஸஸ் ஆகிடுறான். அதே மாதிரி அவன் இப்போ முன்னாடி பேர் ரிலீஜியஸ் ஸ்டோரி மட்டும் பண்ணல, ஒரு ரிலீஜியஸ் ஸ்டோரி சொல்கிறப்ப அன்னைக்குள்ள சோசியல் லைஃபையும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக காட்டுறான். இந்த ஒரு மாடு, இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ இந்த மாடு ஒரு ஆயருடைய வாழ்க்கை முறையை வந்து இது காட்டுறான். அப்போ இந்த ஸ்பேஸ் ஃபில்லிங்லாம் இருக்குது. ஒரு ஆயர் நிறைய மாடுகளை காட்டணும், ஆனால் இவனால் இந்த மாடு மாதிரி எல்லா மாடும் டீட்டெயிலாக பண்ண முடியாது. ஒரு மாடை டீட்டெயிலாக பண்ணிவிட்டு இந்த எம்டி ஸ்பேஸில் வந்து இது க்ரௌடாக காட்டணும். அப்போ என்ன பண்ணேன்னா மாட்டோட முகத்தை மட்டும் ஃப்ரண்ட்டில் போடுவேன். பெரும்பாலும் மாட்டோட முகம் ப்ரொஃபைல் தான் போடுவாங்க, ஃப்ரண்ட்டில் அதிகமாக காட்ட மாட்டாங்க. ஆனால் ஒரு மாட்டு கூட்டத்தை காட்டுறதுக்காக ஏரியாவும் ஃபில் பண்ணணும், அந்த ஃபீல் வேணுன்றதுக்காக வெறும் தலைகள் மட்டும் போட்டிருப்பாங்க, மாட்டோட தலைகள். அப்போ வந்து ஒரு பெரிய க்ரௌட் அங்கே இருக்குன்ற மாதிரி காட்டுறது. அதாவது ஆர்டிஸ்டோட கிரியேஷன், அவனோட சக்ஸஸ் அது. இப்போ இது ஒரே கதை தான். அது கொற்றைவியோட துர்க்கையோட கதை. இப்போ இது வந்து திரௌபதி ரதாவில் இருக்குது, இது வராகா கோயில் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-20 ஆண்டுகள் கூட இருக்காது, இல்லை ஒரு சமகாலமாக கூட இருக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து 4 பூதகணங்கள், 4 கனா ஃபிகர் இருக்குது. இங்கே கீழே இருக்குது. இங்கே கூடுதலாக வந்து ஒரு சிங்கமும் மானும் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு கொடையை இதில் ஆட் பண்ணுறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவன் அந்த அம்மா சாமியை பார்த்துக்கிட்டு தலையாக இருக்கிறான். இந்த ஆர்டிஸ்டில் பண்ணுங்க தலையை திருப்பிக்கிட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறான். இப்படி ஒரு தீமை ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை கொடுத்தாச்சுன்னா அந்த மாஸ்டர் கீ டிசைனர் வந்து அவன் சூஸ் பண்ணுறான், இது எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுன்ட்டு அவன் டிசைட் பண்ணுறான். அப்போ ஒரு பீரியடில் ஒரு ஆர்ட், ஒரு கதை எப்படியெல்லாம் ஜேர்னியாக இருந்தது நமக்கு தெரிய வருது. அது மாதிரி இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பேனல். இப்போ இதில் அர்ஜுனா ரதத்தில் பேக் சைடில் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை எல்லாமே கடவுள் கிடையாது, மனித உருவங்களை தான் வரைஞ்சிருப்பாங்க. எல்லாமே 2 கையோட இருக்கும். அந்த பாடி ட்விஸ்ட் பண்ணி வரையுது. முன்னாடியெல்லாம் ஃபுல் ஆரம்பத்தில் துவாரபாலகள்லாம் நிற்கிறதே சரியாக வரைய முடியல. அந்த உடம்பை டில்ட் பண்ணி வரையுதுன்றது பெரிய சேலஞ்சான இருக்குது. இந்த நிற்கிறான்னா இவன் வந்து முன்னாடி நடந்து போகிறேன், பாடி ப்ரொஃபைலாக இருக்குது,
முகம் மட்டும் 3/4 ப்ரொஃபைலில் இவன் டேர்ன் பண்ணி இவன் பார்க்குறப்ப இதை ட்விஸ்ட் பண்ணி வரைகிறது ஓவியத்திற்கும் கஷ்டம், சிற்பிக்கு அதை விட கஷ்டம். அதை இங்கே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறான். ஏதோ பேசிக்கிட்டே போகிறாங்க, ஏதோ சொல்கிற அவங்க கவனிக்கிறான்ற மாதிரியான இது ஒரு இருக்குது. இந்த போர்ஷன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் அதையும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கான். இப்போ இது மாதிரி இப்போ 2 பெண்கள் இருக்காங்க, இங்கே ஒரு மனுஷன் ஒருத்தர் நிற்கிறான். இப்போ குறிஞ்சிப்பாட்டில் வந்து ஒரு வரும், அது இதுக்கும் குறிஞ்சிப்பாட்டு சம்மந்தமாக இல்லாத அந்த குறிஞ்சிப்பாட்டு இவன் காலத்தில் இருந்திருக்கலாம். அதில் ஒரு காட்டுக்குள்ளே ஒரு தலைவியும் தோழியும் காட்டுக்குள்ளே உள்ளே போகிறாங்க, போய் நந்தவனத்தில் போய் குளிச்சுட்டு போகலான்ட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ தற்செயலில் ஒருத்தர் வரான். இவங்க ஒரு புதிய நபரை கண்டு பயப்படுறாங்க. அப்புறம் இல்லை நான் இவன் யாரை அறிமுகப்படுத்திக்கிறாங்க பண்ணுறப்ப இவங்க பேசுகிறப்ப வந்து அந்த தலைவி வந்து நேரடியாக பேச மாட்டா, தோழி மூலமாக தான் பேசுவா. அது ஒரு இலக்கியம் அதில் இருக்குது. அதை இதோட பொருத்தி பார்த்தா இது கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ இவனுடைய பார்வை, இவன் நிற்கிற போஸ், அந்த அவனுடைய ஒரு மேஸ்குலினான ஒரு பாஸ்டல் நிற்கிறதும், இந்த பொண்ணு ஒரு பக்கம் திரும்பி ஒன் சைடு நெச்சு ட்விஸ்ட் பண்ணி நிற்கிறதும், இந்த பொண்ணு இவனை ஃபேஸ் பண்ணுறதும், இது பார்க்குறப்ப வந்து அந்த குறிஞ்சிப்பாட்டில் சொல்ல அந்த ஒரு காட்சியை இவன் பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படின்றது ஒரு கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு தான் இருக்குது. ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு நளினத்தோட ஹியூமன் லைஃப்பை போர்ட்ரேட் பண்ணுறப்ப ஒரு நளினத்தை அப்ரோச் பண்ணுறான், யூஸ் பண்ணுறான். இது அப்படியே கடவுள் உருவங்கள் வருது எல்லாமே. இந்த கடவுள் உருவம் பண்ணுறப்ப அந்த ஐக்கனோகிராஃபி, இந்த ஐக்கனோமெட்ரிக்கு இதெல்லாமே அப்ளை பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் வந்தது. அப்போ பார்த்தா இது எல்லாமே ரிஜிட்டாக இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு ரெத்தமிக்காக இருந்த ஒரு ஃபார்ம், கடவுள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறப்ப இப்படித்தான் பண்ணணும் அப்படின்றப்ப எல்லாமே ஒரு ரிஜிட்டாக இருக்கும் இதில். அப்புறம் வந்து சிம்பிளாக நம்ம கேபிளில் நம்ம பார்த்த உருவங்கள் ராஜசிம்மன் காலத்தில் வந்து என்டையர் டெம்பிளில் ஒரு சின்ன இடத்த கூட விடாமல் எல்லாமே ஒரு ஸ்கல்ப்சராக மாற்றுவாங்க. என்டையர் ஆர்கிடெக்சரே ஒரு ஸ்கல்ப்சரல் வால் மாதிரியே கிரியேட் பண்ணுவாங்க. சின்ன பெட்டு கூட பண்ண மாட்டாங்க. அது ராஜசிம்மன்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க காடோட இமேஜஸ் தான் இதில் ஹைலைட் பண்ணி பண்ணுவாங்க. இதில் சோசியல் லைஃப்பை பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம். இது இப்போ ராஜசிம்மன். அதுக்கு அடுத்த காலகட்டத்தில் நந்திவர்மன் காலத்தில் கட்டப்பட்ட வைகுந்த பெருமாள் கோயில் வந்து தமிழக கோயிலில் இந்த கோயிலுக்கு ஒரு முக்கிய இடம் இருக்குது. நம்ம மகாபலிபுரத்தில் ஒரு சாதாரண சோசியல் லைஃபை போட்டான். ராஜசிம்மன் கட்ட கைலாசநாதர் கோயிலில் இறை உருவங்களை வந்து புராண உருவங்களை வந்து காட்சிப்படுத்தினான். ஆனால் இந்த வைகுந்த பெருமாள் கோயிலில் தான் தமிழ்நாட்டிலே இந்த பல்லவம் இவனுக்கு முன்னாடி உள்ள இவனுடைய மூதாதையர்கள் எங்கெல்லாம் சண்டை போட்டாங்க, எப்படிலாம் சண்டை போட்டாங்க, யாரோட சண்டை போட்டாங்க, எப்படி அந்த இது பட்டாபிஷேகம் பண்ணாங்க அப்படின்ற காட்சியும், இந்த கப்பல்லேருந்து எப்படி பொருள் வந்துச்சு, எப்படி போனாங்க, எப்படி என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணா, இப்படி இது போன்ற ஏகப்பட்ட இந்த டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். இது ஒரு பட்டாபிஷேக காட்சி இது மாதிரி இருக்கும். ஒரு சைனீஸ் ஒரு பயணி வர்ற மாதிரியான ஒரு காட்சி இங்கே இருக்குது. இது மாதிரி இவங்க சண்டை செய்கிற காட்சி, எப்படி வாருக்கு போனேன், நம்ம சாலிக்காச்சோட சண்டை போட்டேன்றேன், என்ன மாதிரியான அனிமல் எப்படி போனேன், இதெல்லாம் வந்து ஒரே சான்றுவாக இருக்குது இன்றைக்கி இதெல்லாம். ஏன்னா பின்னாடி ராஜராஜன் இது சோழர் காலத்தில் அவ்வளோ கோயில் பண்ணாங்க, அவங்க கூட இவ்வளோ டீட்டெயில் பண்ணலை. ஆனால் இந்த ஒரு கோயிலில் மட்டும் இவன் பண்ணியிருக்கான். அந்த வகையில் இது முக்கியமானது. ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தா ஒரு பெரு தெய்வ வழிபாடு, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எல்லாமே மன்னர்கள் பேட்டர்ன் பண்ணி உருவாக்கப்பட்ட கோயில்கள் பார்த்தோம். அதே அவங்களுக்கு பேரலாகவே மக்களே தமக்கான கோயில்களை உருவாக்குற ஒரு பேரலல் ட்ரெடிஷன் வந்து இங்கே இருந்திருக்கு. அந்த பேரலல் ட்ரெடிஷன் நிறைய கடவுள் வருவாங்க. அதில் இந்த நடுகள் இது ரெண்டுமே பல்லவா பேர் நடுகள். இது பார்த்தீங்கன்னா இவனுக்கு ஒரு மெசேஜ் வேணும், ஒரு லோ ரிலீஃபில் ஒரு கதை, ஒரு நினைவுக்காக பண்ணுறான். இது வெரி சிம்பிளஸ்ட் ஒரு ஃபார்மில் வந்து பண்ணுறான். இந்த மாதிரி இந்த ஹீரோ ஸ்டோன் நிறைய கிடைக்குது. இதில் கல்வெட்டோடு இருக்கிறனால இதை போட்டிருக்கேன். கிட்டத்தட்ட நிறைய ஹீரோ ஸ்டோன்ஸ் இருக்கு. ஒரு பக்கம் பெருங்கோயிலுக்கான வேலைகள் தச்சிருப்பேன். எல்லா பகுதியிலுமே இந்த கல்தச்சர்கள் இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு ஏற்ற வடிவத்தை செஞ்சு கொடுத்து இவங்க பண்ணுறாங்க. இப்போ ஐயனார் வழிபாடுன்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு வழிபாடு. நம்ம இன்னைக்கு சமணம் பௌத்தம் பேசுகிற மாதிரி, சைவம் ஐணவம் பேசுகிற மாதிரி ஐயனாரும் ஒரு பரவலான அதிகமான ஜனங்கள், அதிகமான குடிகள், அதிகமாக தமிழ்நாட்டில் அதிகமான கோயில் ஒன்று இருக்குன்னா அது ஐயனாருக்கு தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த கோயிலில் வந்து ஆரம்பத்தில் ஐயனாருக்கு சிலையோ எதுவும் கிடையாது, ஒரு கல்லை வச்சு கும்பிட்டு போகிறாங்க. இங்கே சைவம் மைனமும் சமணம் வந்து உருவங்களை கொண்டு வந்த பின்னாடி இவங்களும் நமக்கு ஒரு உருவங்கள் வேணுன்றக்காக இவங்க பிற்காலத்தில் இவங்களும் அந்த உருவங்களை வந்து உருவாக்கிக்கிறாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா சிலதில் ரொம்ப ப்ரிமிட்டிவாக இருக்கும். எசாலத்தில் உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நமக்கு இந்த பல்லவாசி மகாபலிபுரத்தில் பண்ண அந்த அளவுக்கு ஈக்குவலான ஒரு ப்ரொபோஷனேட்டோட ரொம்ப அந்த மகாராஷ்டிரா லீலாசுற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் அதில் காட்டியிருப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 100கணக்கான நடுகள் சிற்பங்களை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த தொண்டை மண்டலத்தில். அடுத்து தபை பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாமே வயல்வெளிகளில் தான் கிடக்கும். எல்லாமே வயல்வெளிகள் அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாங்களே பார்த்துருக்கோம். பட் அதிகமாக இந்த தொண்டை மண்டலத்தில் நிறைய தபை வழிபாடு இருக்குது. வயல்வெளிகள் பூராமே தபைகள் இது இருக்கும்.
இது வந்து அப்படியே கைலாசநாதர் கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அந்த புராண கதைகளோடு சேர்ந்து ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து தவைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த சிறுதெய்வங்களை வந்து முன்னிலைப்படுத்தி அதை வந்து பெருங்கோயிலில் கொண்டு போய் வச்சுட்டு கொஞ்ச நாள் அதை மக்களையும் சேர்த்துட்டு பிற்காலத்தில் தவை அப்படியே மறக்கடிச்சிருவாங்க. அப்புறம் தவை பலவடிக்கு அபாண்டன்ட் காடஸாக மாறிடும். இப்போ இவன் வந்து இவனுக்கு சம்மந்தமில்லாத ஒரு ஒரு கதையை கோயிலை வந்து தவையை வந்து இவ்வளோ ஒரு போர்ட்ரேட்ஸ் வந்து காஞ்சி கைலாசநாதர் வைக்கிறான். அதே மாதிரி பிற்கால கோயில்களில் அந்த இந்த கேரக்டரை வைக்க மாட்டான். அது மாதிரி பெண் தெய்வங்கள் வந்து பெண் தெய்வங்கள் அதே காலத்தில் நிறைய பெண் தெய்வங்கள் வந்து பல ஊர்களில் இருக்குது. நான் ஒன்றா டீட்டெயிலாக போக விரும்பல. இதை வெவ்வேறு ஊர்களில் வெவ்வேறு அந்த பல்லவா பீரியட்லேயே நமக்கு செய்ய நிறைய இது பேரலல் ட்ரெடிஷன் இருக்குது. ஒரு பக்கம் பெருங்கோயில் நடந்தாலும் சிறு தெய்வங்களுக்கும் பேரலாக போயிட்டுருக்கு. நம்ம லாகுலிசாவுக்கும் நிறைய சிற்பங்கள் அங்கே இருக்குது. இப்போ அந்த பெயிண்டிங் சொல்கிறோம். இப்போ பெயிண்டிங் தமிழ்நாட்டில் 100க்கு இடங்களில் நமக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு பேசணும். இப்போ நமக்கு பல்லவா பீரியடில் கிடைக்கிற முதல் பெயிண்டிங்ஸ்னால் பிக்மெண்ட்ஸ் தான் நமக்கு கிடைக்குது. மாமண்டூர் கேவில் அந்த 3வது கேவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பச்சை சிவப்பு இந்த கலரில் பிக்மெண்ட்ஸ் கிடைக்குது. ஒரு காலத்தில் இந்த கோயில் எல்லாமே பல்லவா கோயில் எல்லாமே பெயிண்டட் கோயிலாக தான் இருக்குது. காலப்போக்கில் வண்ணங்கள் போயிடுச்சு. இந்த கைலாசநாதர் கோயில் இப்போ கைலாசநாதர் கோயிலில் இப்போ அந்த இதுவும் அந்த அந்த டெம்பரரி டெக்னிக்கில் பண்ணுறது. இது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்வாங்கன்னா இதுக்கு இந்த ப்ராசஸ் என்னென்னா ஒரு கல்லை வந்து சமப்படுத்துறதுக்காக ஒரு பிளாஸ்டர் திக்கான பிளாஸ்டர் பண்ணுவான். அப்புறம் ஒரு தின்னான பிளாஸ்டர் பண்ணிட்டு பெயிண்ட் வரைகிறதுக்கான ஒரு தின் லைம் கோட் போட்டு அதுக்கு மேலே தான் பண்ணுவாங்க. இந்த இதில் பண்ணுவாங்க. அடிப்படையில் ரெட்டு க்ரீனு எல்லோ ஒயிட்டு இதுதான் பயன்படுத்துவோம். வேறு கலர் கிடையாது. எல்லாமே நேச்சுரலாக எர்த்தன் கலர் எல்லாமே. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அஜந்தாவில் வந்து ஃபுல் சாலிடாக பண்ணுவாங்க. நம்மளோட இதில் வந்து ஒரு உருவத்தை வரைஞ்சிட்டு ஃபைனலாக வந்து அந்த அவுட்லைனில் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக கட்டுவாங்க. ஒரு கோட்டோவியம் மாதிரி கட்டுவாங்க. இப்போ அஜந்தாவில் ஃபுல் சாலிடாக இருக்கும். அந்த கோட்டோவியம் பார்க்க முடியாது. ஆனால் நம்மளுடைய ஓவியங்களை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோட்டோவியம் இருக்கும். ஆரம்பத்தில் ரெட் ஆக்கரில் பண்ணிவிட்டு கலர்லாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு டீட்டெயில்ஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் அவுட்லைன் சொல்லி இந்த ஃபைனல் அவுட்லைனில் இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாம் பண்ணுவாங்க. இது அதோடைய க்ளோஸ்அப் வியூ. இது இப்போ இது அழிஞ்சு போச்சு. இது ஒரு சோமஸ்கந்தருடைய பெயிண்டிங். இது அருமையான பெயிண்டிங். அது அழிஞ்சு போச்சு. சோமஸ்கந்தருடைய பெயிண்டிங். இதுதான் பேசிக் ஸ்கெச்சஸ் ரெட் ஆகரில் வந்து ஒரு பண்ணியிருக்கேன். அப்போ இந்த கோயிலும் வந்து இந்த ஓவியங்கள் எல்லாமே முழுமையாக இல்லை. ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் இந்த ஓவியங்கள் நின்றுச்சு. ஏன்னா இது வெறும் ஸ்கெட்சோடே அப்படி நின்றுச்சு. இப்போ இது வந்து அழிஞ்ச ஓவியம். இதுவும் ஒரு இது உருவம். அது மாதிரி எம்டி ஸ்பேஸில் பெயிண்டிங்கை கிரியேட் பண்ணுவான். இந்த மாதிரியான இடத்துல வந்து சும்மா இருக்கக்கூடாதுக்காக ஃபில்லிங்காக சில ஃப்ளோரல் மோட்டிவ்ஸை வந்து அங்கங்கே போட்டு அந்த டெக்கரேட்டிவாக இதை சில பண்ணியிருக்கான். இதுக்கு பேரலாக உள்ளது வந்து பனமலை தாளகிரீஸ்வரில் உள்ள பெயிண்டிங். இது வந்து அந்த அஜந்தா மரபுக்கு நிகரான ஒரு மரபு. ரொம்ப அருமையான இது பார்வதின்னு சொல்கிறாங்க. பக்கத்தில் நடராஜ் ஆடிட்டு இருக்காரு. இந்த அம்மா பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு காலம் உண்டி ஒரு காலம் மடக்கி பார்க்குறாங்க. அந்த திரிபங்கம் சொல்லக்கூடிய 3 இதை பெண்ணில் பார்க்குறாங்க. இந்த கண்ணு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் க்ளோஸ்ட் ஐ தான் இவங்களுடைய இது. ஒரு டெமனை காட்டணும்னா ஃபுல்லாக ஒன்று ஐ போடுவான். ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு காடஸ் செமி காடஸ்லாம் பண்ணுற போது ஹாஃப் க்ளோஸ்ட் ஐ இந்த அந்த இதில் காட்டியிருக்கான். இது வந்து அந்த கைலாசநாதர் கோயிலில் உள்ள அந்த ஓவியத்தில் உள்ள கிணறு. இது மகாபலிபுரத்தில் உள்ள இது. கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்மை வந்து 2 இதில் பண்ணுறாங்க. ஒரு கதையை 2 இதில் பண்ணுறாங்க. இப்போ வந்து இதை அஜந்தா ட்ரெடிஷன். இது ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சில் பார்த்தது அஜந்தா பத்மபாணி போத்சத்துவா. இது பனமலையில் உள்ள அந்த பார்வதி. இது சித்தனவாசலில் உள்ள ஓவியம். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர் ஸ்கீமில் வேணால் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் இருக்கும். ஆனால் அந்த கேரக்டர் கிரியேஷன் அந்த போசஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3க்கும் ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கும். இதில் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இந்த கொடை வந்து பனமலையில் உள்ள ஒரு கொடை உள்ள கலர். இது வந்து இங்கே உள்ளது காஞ்சி கைலாசநாதர் உள்ளது. அப்போ ராஜசிம்மன் தான் கட்டியிருக்கான். 2 அவன் தான் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கான். அப்போ ஒரே அதே ஆர்டிஸ்ட்டு மேபி அவனே பனமலையிலையும் போய் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்றது இந்த கொடையை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த கலர் ஸ்கீம் வச்சு நமக்கு தெரிய வருது. அது மாதிரி இப்போ இந்த பல்லவா ட்ரெடிஷன் இந்த 2 இடங்கள்ல தான் இருக்குது. அது பிறகு அழிஞ்சு போச்சு, இல்லை அழிக்கப்பட்டுருச்சு, இல்லாட்டி எப்போயாவது ஏதாவது கோயிலில் தோன்றப்ப வரலாம். இது வரைக்கும் இல்லை. இப்போ அதனுடைய தொடர்ச்சி எங்கே பார்த்தா இப்போ நம்ம ஆர்மாமலையில் பார்க்குறோம்ல. அந்த ஆர்மாமலை வந்து இது பேரெல்லாம் பல்லவர் காலத்தில் இருக்கப்ப இது உருவான ஒரு முக்கியமான சித்தனவாசல் ஈக்கோனால் பெயிண்டிங். இது சித்தனவாசல் அதே மரபில் உள்ளது. இந்த சோழா இந்த 3 இடத்துல மட்டும்தான் வந்து இந்த பல்லவர் மரபோட அந்த ஃபைனான ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும். இதுக்கு அடுத்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ் வரும். ஒரு 300 ஆண்டுகள் வந்து பொலிட்டிக்கல் ட்ரபிள் இருக்குது. அடுத்து நாயக்க மன்னர்கள் வராங்க. இந்த டோட்டல் ஆர்ட் ஃபார்மே கொலாப்ஸ் ஆகி நியூ டைப் ஆஃப் பெயிண்டிங் வந்துடும். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா திருமலை ஜெயின் டெம்பிள் உள்ள பெயிண்டிங். இது ஒரு சமண கதையை பற்றி சொல்லக்கூடியது. இது என்னென்னா அந்த வாஷிங் இந்த எதுவுமே இருக்காது. ஒரு
கதைக்கான கோட்டோவியம் வரைஞ்சிட்டு ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கலரை மட்டும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு பேக்ரவுண்ட் ஃபில் பண்ணிடுவாங்க, அவ்வளோதான். பிடிச்சலாமா? ஓகே. இது வந்து திருவண்ணாமலையில் இப்போ நம்ம புலிக்குத்திக்கல் பார்த்துருப்போம், புளியை வேட்டையாடுற மாதிரி. இங்கே வந்து ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு புளியை வந்து வேட்டையாடுற மாதிரி, ஒரு சிறுத்தையை வேட்டையாடுற மாதிரி. இதில் ஒரு ட்விஸ்ட் என்ன வச்சுருப்பான்னா, ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எப்பயுமே ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சுருப்பான். இதில் எப்படின்னா, இவன் சண்டைக்கு போகிறான், கழுத்தில் மாலை போட்டு போகிறான், அப்போ போருக்கு தயாராக திட்டமிட்டு இது எதிர்பாராத ஒரு விபத்து கிடையாது, திட்டமிட்டு ஒரு சிறுத்தை வருது, அதை எதிர்கொண்டு போகிறான். இவன் வந்து சிறுத்தையை வந்து கத்தியால் குத்துறான், அது உடம்பு வலி போகுது, சிறுத்தை வந்து அவன் கழுத்தை கடிக்குது. ஆனால் இது ரெண்டுல யார் சாவாங்கன்னு தெரியாது. ஒரு ட்விஸ்ட் வைக்கிறான், சிறுத்தை சாகலாம் இல்லை மனுஷன் சாகலாம். இப்படி ஒரு கதையை சொல்கிறப்ப ஒரு ட்விஸ்ட்டோட முடிக்கிறது வந்து அந்த ஆர்டிஸ்ட்க்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ். ஓகே. இது திருவண்ணாமலையில் உள்ளது. இது திருவண்ணாமலையில் இன்னொரு ஓவியம். திருவண்ணாமலையில் பிற்கால ஓவியங்கள், இதெல்லாம் ஓவியங்கள் இதெல்லாம். இது வந்து செங்கத்தில் உள்ள ராமாயண ஓவியங்கள். இது வந்து திருப்பதி கொண்டு, இது 14ஆம் நூற்றாண்டு ஓவியம், இது 17 நூற்றாண்டு ஜெயின் ஓவியம். இது முழுக்க முழுக்க அந்த கர்நாடக பகுதியில் வந்த ஓவியர்கள் வந்து வரைஞ்சது. இது முழுக்க நம்முடைய ஓவியங்களுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது. இந்த தொண்டை மண்டலத்தில் என்னென்ன மாதிரியான ஓவிய மரபுகள் இருக்குது, இது ஒரு இது வந்து வரதராஜர் கோயில் 4 இடத்துல இருக்குது. இது ஒரு ஓவியம். இது அங்கே பக்கத்தில் ஒரு மடம், அந்த மடத்தில் உள்ள ஒரு 20ஆம் நூற்றாண்டு ஓவியம், அந்த மடத்துக்கான ஓவியம். இது அங்கே ஒரு வீடு இருக்குது, அந்த வீட்டில் வந்து ஒரு 1920s வரைஞ்ச வீடு. ஓகே, நன்றி. ஏதாவது வினாக்கள் இருந்தால் 1-2 கேட்கலாம். யாருக்காவது ஏதாவது வினாக்கள் இருந்ததுன்னா? ரைட், யாருக்கும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் செல்ல வேண்டிய ஒரு அவசரம். காந்திராஜன் அவர்களுக்கு நன்றி. மிக அழகாக அந்த ஆர்ட் அப்ரிஷியேஷன், அந்த சிற்பங்களையும் ஓவியங்களையும் எவ்வாறு பார்ப்பது, எவ்வாறு அவற்றை புரிந்து கொண்டு ரசிப்பது என்பதை பற்றி எடுத்துரைத்தார். அவருக்கு நன்றி. அதுபோல் பல்லவர்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் நல்ல கலை நயம் மிக்கவர்கள். அவர்களுடைய அந்த பட்டப்பெயர்கள், அதாவது விசித்திர சித்தன், சித்திரக்கார புலி, அத்தியந்த காமன், அந்த சொற்களை, அதுபோல் குணமிலி என்ற இது போன்ற அந்த பட்டப்பெயர்களை பார்த்தாலே அவற்றில் உள்ள அந்த ஆழ்ந்த பொருள் எவ்வாறு அவர்கள் ரசித்திருக்கிறார்கள் என்பது புரியும். வேறு ஏதாவது நீங்கள் சொல்கிறீங்களா, பேசுகிறீங்களா? முடிச்சலாம். ஓகே. அனைவருக்கும் நன்றி. அடுத்ததாக முறையாக நன்றி கூற ஷர்மிளா தேவதாஸ் அவர்களை அழைக்கின்றேன். Actually, it's going to be a very informal one. We are all at the end of a very exhilarating and extremely, my brain cells are on, total overload. And we have learned so much today. So it's just been an amazing day. Thanks so much to all our resource persons, speakers. எல்லாரும் ரொம்ப பிரமாதமா பேசுறீங்க, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. And brilliant work by Professor Selva Kumar in bringing this team together and putting the topics together. So I think இவ்வளோ நேரம் உட்கார்ந்தது அதுவே பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்னு நினைக்கிறேன் நான். So thanks so much to the audience as well. And the students, I hope it was a good learning experience, and it inspires you for your future research and your thesis and all of that. And a special thanks to our hardworking intern Akshata. She did a lot of work. And Deepika today, our FoHS Pandya's honorary member, she did a great job today as well. Deepika, get up and say. So they really reduce the load on us. It's a lot of work, as you can imagine, to organize such a big seminar and to make it such a grand success. We have to thank everyone. And we also have to thank the staff at Tamil Virtual Academy. எங்களுக்கு காலையிலேருந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ். So that is, and I think all the arrangements were perfect at this place, and also the caterers for serving us some great lunch. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எல்லாம் சாப்பாடு எல்லாமே. So, and of course thanks to our most efficient team of Chitra and Usha and Ramanakumar. He did a fantastic job, the co-convener of Pallavas. And I think FoHS Pallavas is off to a flying start. Thank you very much. Your mobile? Is this? Yeah. Thank you. Right.
Yeah. Our photographer and videographing team for live streaming, and they've been totally efficient. They took another very big load off us, Gopal and team.